Hello, mic check, hello. Good morning, everyone. Hello. Now we'll begin our programs very shortly, within 3 minutes. May you drag your attention, please. Good morning, everyone. उपस्थित महानुभावहरू, यहाँहरू ब्रेकफास्ट खाइसक्नु भएको छ भने आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अबको 3 मिनेटमा हामी हाम्रो कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेका छौँ। उपस्थित तपाईँ सम्पूर्ण एग्रीटेक सिम्पोजियममा उपस्थित महानुभावहरू, हामी अबको 3 मिनेटमा कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेका छौँ। Dear everyone, we'll begin our programs within 3 minutes, so we'd like to drag your attention and we'll humbly request you to take your seat.
Hello. Yes. Okay, crew, stand by. Yes, stand by. Yes, 5, 4, 3, 2. Crew, stand by. Yes, 5, 4, 3, 2, 1. Please. Good morning and warm welcome to all of you who are here to participate at this AgriTech Symposium. Before we begin, few information and few house rules. I'd like to request all of you to please put your mobile on a silent mode to ensure smooth flow of the ceremony. And to ensure accessible communications, we have language interpretation service available. So should you require the service, please reach out to the registration desk, to our colleagues, and get the headset. Once again, a very good morning to all of you. AgriTech ecosystem in Nepal is in a very nascent stage. However, the spread of mobile technologies is opening up new opportunities for digitally driven agricultural system. It is hence important to bring in best practices from around the world into Nepal to ensure a robust agri-tech ecosystem and therefore better service provisions to smallholder farmers. Thus, a symposium on agri-tech is being organized today by Food and Agricultural Organization and United Nations Capital Development Fund, UNCDF, in collaboration with the Government of Nepal, Ministry of Agriculture and Livestock Development, and Ministry of Communications and Information Technology. This symposium aims at bringing together various stakeholders to share experiences, visions, and developments in the area of agriculture and digital rural transformation, and discuss further ways to improve the system and its possible replication in Nepal. Now, I would like to begin the program, and I would like to request our respected dignitaries to take their respective seats in the dais. I would like to begin by requesting the chair of this opening ceremony, respected Dr. Govinda Prasad Sharma, Secretary of Agriculture from the Ministry of Agriculture and Livestock Development. I would now like to request our special guest, respected Mr. Krishna Bahadur Raut, Secretary, Ministry of Communications and Information Technology, to kindly take a seat. Likewise, I would like to request respected Dr. Deepak Kharal, Secretary of Livestock Development from the Ministry of Agriculture and Livestock Development, to kindly take his seat as a special guest of this opening ceremony. I would also like to call another special guest, Professor Dr. Sharada Thapalia, Registrar, Agriculture and Forestry University, to take a seat in the dais. Similarly, I would like to call Mr. Ken Simiju, FAO representative for Nepal and Bhutan, to take a seat in the dais as our special guest. And may I please call Mr. Mark Henderson, Acting Director, USA, to kindly take his seat in the dais as our special guest. And I would like to request all our respected guests who are here to take your seats on the respected seats, and I hope all of you are comfortable. Now let's begin the program. To provide the welcome remarks and to present on agricultural interventions in Digital Nepal framework, status and way forward, I would like to request Ms. Sabnam Sivakoti, Joint Secretary, Ministry of Agriculture and Livestock Development. धन्यवाद प्रोग्राम सञ्चालकज्यू। आजको यस एग्रीटेक सिम्पोजियम कार्यक्रमको चेयर गरिराख्नु भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका श्रीमान सचिवज्यू डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्मा, हाम्रो विशिष्ट अतिथिज्यूहरू श्रीमान सचिवज्यू कृष्ण बहादुर राउत सर, यो सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट, त्यसैगरी हामीसँग डाक्टर दीपक खराल, सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री अफ एग्रिकल्चर एन्ड लाइभस्टक डेभलपमेन्ट, डाक्टर शारदा थपलिया, Mr. Ken, and
Mr. Mark, and all the distinguished delegates. सबैभन्दा पहिला म यहाँहरू सबैलाई मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद र स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। अघि कार्यक्रम सञ्चालकले अगाडि थोरै यसको हाम्रो कार्यक्रमको उद्देश्यको बारेमा भनिसक्नु भएको छ। हामीले खास गरी संसारभरि नै ग्लोबली पनि र हाम्रो नेपालमा पनि एग्रिकल्चर डिजिटलाइजेसनतर्फ चाहिँ हाम्रो एग्रिकल्चर सेक्टर मात्र होइन समग्र इकोनोमिक सेक्टरहरू चाहिँ डिजिटलाइजेसनतर्फ जाँदै गरेको सन्दर्भमा एग्रिकल्चर सेक्टर पनि डिजिटलाइजेसनतर्फ गइरहेको अवस्था छ र त्यसमा हाम्रा विभिन्न केही नीतिगत हाम्रा इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू रहेका केही डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू अहिले हामीसँग इन प्लेस रहेका छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि र थुप्रै प्राइभेट सेक्टरहरूले यसमा डिजिटल टेक्नोलोजीहरू सोल्युसन्सहरू ल्याएर किसानहरूसँग एउटा इन्टरेक्सनहरू गरिराख्नु भएको उहाँलाई सेवा पुर्याइराख्नु भएको अवस्था छ र त्यति हुँदाखेरि पनि अहिले हाम्रो विद्यमान च्यालेन्जेसहरू के छ, हामीले गरिरहेका सेक्टरका अनुभवहरू के छन् भन्ने उद्देश्यले त्यो विषयहरूमा छलफल गर्न मन्थन गर्न र पोलिसी सपोर्टमा के कस्तो गभर्मेन्टको फेसिलिटेसन भयो भने यसले अझ बढी चाहिँ पेसअप लिन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यहरूसहित हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ र यो कार्यक्रमको मोडालिटीको बारेमा अलिकति मैले राख्छु। हाम्रो इनोग्रल सेसन पछि हाम्रो 3वटा प्यानल डिस्कसन सेसनहरू रहनेछ र 3वटामा हुन त हाम्रो काम गर्ने सेक्टरमा थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ यो सेक्टरमा काम गरिराख्नु भएको, तर पनि हामीले अलिकति एउटा डिजिटल इकोसिस्टमलाई कन्सिडर गरेर यो डिजिटल पेमेन्टका कुराहरू फाइनेन्सिङका कुराहरूलाई जोडेर र पोलिसी ल्यान्डस्केप के छ भन्ने कुरामा हाम्रो प्र्याक्टिसनरहरूबाट सुन्ने किसिमले गरेर 3वटा सेसनलाई चाहिँ डिभाइड गरेका छौँ। कार्यक्रम यहाँहरूसँग छ, विस्तृतमा हामी फेरि प्यानल डिस्कसनमा चाहिँ सहभागी हुने नै छौँ र यो कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर हाम्रो विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण यहाँ डेलिगेट्सहरू यहाँ सहकर्मी साथीहरू र मिडियाका साथीहरू सबैलाई म मन्त्रालयको तर्फबाट एकमुष्ट रूपमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र सँगसँगै सानो एउटा मन्त्रालयको तर्फबाट एउटा प्रस्तुति पनि राख्ने अनुमति चाहन्छु श्रीमान सरज्यू। र मेरो प्रस्तुति चाहिँ खास गरी अलिकति एग्रिकल्चर डिजिटलाइजेसन सेक्टरमा चाहिँ अहिले के रहेछ, के भइरहेको सिनारियो, हामी कहाँनिर छौँ भन्ने कुरा थोरै प्रस्तुतिहरू गर्नेछु र जुन अहिले हाम्रो नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क जुन छ त्यो फ्रेमवर्क अन्तर्गत एग्रिकल्चरको विषयहरू त्यहाँ कसरी परेका छन्, त्यसलाई भोलि हामीले आउँदो दिनमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र त्यसमा यहाँ अहिले मैले थुप्रै डेभलपमेन्ट पार्टनरहरू पनि हुनुहुन्छ, डिफ्रेन्ट यो सेक्टरमा काम गरेका प्राइभेट सेक्टरहरू पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग कोलाबोरेसन गरेर हामीले यो फ्रेमवर्कलाई इम्प्लिमेन्टेसन कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने खालको हाम्रो छलफलहरू पनि हुने हुनाले त्यो ढङ्गबाट चाहिँ मैले प्रस्तुतिहरू राख्नेछु। मैले मेरो प्रस्तुतिमा अलिकति मोटो रूपमा मैले अहिले कन्टेक्स्ट के छ भन्ने कुरा र हाम्रो डिजिटल एग्रिकल्चर ल्यान्डस्केप के छ भन्ने कुराहरू र गभर्मेन्ट इनिसिएटिभ्स र प्राइभेट सेक्टरबाट भएका इनिसिएटिभ्सहरूको मैले फ्यु एक्जाम्पल्सहरू मैले केही लिस्टिङहरू गर्नेछु र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2019मा एग्रिकल्चरलाई कन्सन्ट्रेट भएर रहेर केही च्यालेन्जहरू हामीले फेस गरेको अहिले काम गर्दै गर्दाखेरि त्यो विषयहरू राख्नेछु भने अब यहाँ वे फरवर्ड भनेर भनेका छौँ, तर वे फरवर्डलाई चाहिँ मलाई लाग्छ यो सेसनको यो हाम्रो आजको यो प्रोग्रामले चाहिँ नि जुन डिस्कसनहरूबाट आउँछ, जुन फिडब्याकहरू आउँछ त्यसले चाहिँ यो वे फरवर्डलाई थप इनपुटहरू प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने आशा गर्दै मैले कार्यक्रम सुरु गर्नेछु। अलिकति कन्टेक्स्टको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो अब अहिले हामी कहाँ एग्रिकल्चर डिजिटलाइजेसनहरू भन्दाखेरि हाम्रो यसका रेन्जहरू धेरै छन्। हामी कसैले कुन सेक्टरमा काम गरिरहेको अवस्था छ, तर हामीले रेन्जमा हेर्ने हो भने चाहिँ यसले धेरै खास गरी प्रिसिजन एग्रिकल्चरको कुराहरूदेखि लिएर फार्म लेभलको डेटाहरू लाएर त्यो डेटालाई हाम्रा भएका सेटेलाइट इमेजहरूसँग कसरी कोलेक्ट गरेर चाहिँ किसानहरू समक्ष हामीहरू पुग्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूमा ड्रोन्सहरूको एप्सहरूको प्रयोगबाट गर्ने कामहरू भइरहेको देखिन्छ। त्यसै गरी वेदर बेस्ड इन्फर्मेसन सिस्टमहरूबाट हामीले अहिले किसानहरूलाई यो खालको इन्फर्मेसनहरू प्रदान गरिरहेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी पेस्ट सर्भिलेन्सहरूका कुराहरू, डिजिज सर्भिलेन्स कुराहरूको हामीहरूको यो डिजिटल सिस्टमबाट अहिले भइरहेको अवस्थाहरू छ। त्यसै गरी यिल्ड म्यापिङहरू गर्नलाई पनि कसरी एरिया एस्टिमेसनहरूलाई बढीभन्दा बढी रियलिस्टिक बनाउन सकिन्छ विथ फ्योर अमाउन्ट अफ एक्युरेसी भनेर त्यो खालको इनिसिएटिभहरू थुप्रै भइरहेको देखिन्छ भने सँगसँगै एक्सटेन्सन सर्भिसेसका कुराहरू, वेयरहाउस रिसिट सिस्टमका कुराहरू र एउटा अलिकति हामीले ट्रेडहरूका कुरा गरिराख्दाखेरि अथवा सेफ्टी फुड सेफ्टीका कुराहरू गरिराख्दाखेरि यो ट्रेसेबिलिटीको सिस्टमका कुराहरू पनि हामीले जोडेका यो भनौँ न यसले कभर गरिराख्ने देखिन्छ भने अब यो कस्टम हायरिङ हामीले गरेका छौँ, तर डिजिटल कस्टम हायरिङ विभिन्न देशहरूमा त्यो प्र्याक्टिसहरू देखिन्छ। कसरी चाहिँ एग्रिकल्चर फार्म मेसिनरीहरू टुलहरू चाहिँ नि कसरी हामीले डिजिटलाइज माध्यमबाट चाहिँ पुर्याउन सकिन्छ र त्यसको सर्भिसहरू चाहिँ टाइमली पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नि भइरहेका अवस्थाहरू देखिन्छन् भने डिजिटल फाइनेन्सिङको, डिजिटल इन्सुरेन्सका मेकानिजमहरू, डिजिटल मार्केटिङका कुराहरू यो चाहिँ विद्यमान विभिन्न प्र्याक्टिसेसहरू भइरहेछन्। हामी कहाँ पनि बिट्स एन्ड पिसेसमा होइन यो खालको इनिसिएटिभहरू चाहिँ भइरहेको छ डिफ्रेन्ट लेभल्स। र अब हामीले अहिले भनेको चाहिँ हामी फुड सिस्टममा गइराख्दाखेरि चाहिँ यो फुड सिस्टमलाई कसरी बढीभन्दा बढी हामीले डिजिटलाइज रूपबाट चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्न सकिन्छ, किनभने यसलाई चाहिँ कस्तो भने यो चाहिँ एउटा की ड्राइभर अफ चेन्ज चाहिँ हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मनन गरेका छौँ। किनभने अब यो सबै हामीले किसानहरूमा जस्तो खालको समस्याहरू अहिले देखिन्छ, खास गरी लो प्रोडक्टिभिटीको समस्याहरू,
एक्सेस टु इन्फर्मेसन र सर्भिसेसहरूका कुराहरू छ, त्यसै गरी मार्केटिङको अर्को इस्युजहरू छ होइन। हामीले टाइमली उहाँलाई कसरी हामीले यो अलि इन्फर्मेसनहरू पुगेर चाहिँ उहाँहरूको रिस्कलाई मिनिमाइज गर्न सकिन्छ, यो खालको विषयहरू चाहिँ हामीसँग अझ बढीभन्दा बढी प्रिसिजन एग्रिकल्चरको माध्यमबाट चाहिँ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा कसरी बढीभन्दा बढी उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ भन्ने लाइनबाट चाहिँ हामीले धेरै यो समस्यालाई सम्बोधनहरू गर्नलाई चाहिँ टु अ सर्टेन एक्सटेन्ट, टु लार्जर एक्सटेन्ट चाहिँ यो हामी जति यो डिजिटलाइज हुँदै गयो त्यसले मद्दत गर्छ कि भन्ने चाहिँ नि हामीले लागेको छ। यसले ड्राइभर अफ चेन्ज हुनसक्छ। हुन त यो नै सबै सल्युसन त डेफिनेटली पनि होइन, तर पनि यो चाहिँ एउटा की ड्राइभर हुनसक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ सरकारले पनि प्राथमिकता दिएको विषय र यहाँले पनि गरेकोलाई चाहिँ हामी अलिकति सिन्क्रोनाइज गर्ने प्रयास चाहिँ गर्नेछौँ। अब यो विभिन्न स्टडीहरूले चाहिँ यसको इम्प्याक्ट के देखिँदो रहेछ भनेर देखाउँदाखेरि खास गरी यो प्रोडक्टिभिटी बढाउने कुरामा मैले अघि पनि अनुरोध गरेँ, त्यसै गरी अर्को एफिसियन्सी बढाउने कुरा, फार्मरको रिजिलियन्स बढाउने कुरालाई चाहिँ यसले डेफिनेटली कन्ट्रिब्युट पाइन्छ भनौँ न विभिन्न अध्ययनहरूले देखाउँदाखेरि। अब हामी ट्रेडिसनल प्रोसेसहरूबाट जाँदाखेरि जुन टाइम लाग्ने, जुन लेबर लाग्ने, कन्ज्युमिङ जो कस्ट बढी लाग्ने छ भने डिजिटलाइजेसनमा जाँदै गर्दाखेरि त्यो कस्टलाई मिनिमाइज गर्न सकिने र अलिक बढी एफिसियन्टली हामीले यो लैजान सक्छौँ। जस्तो स्मार्ट इरिगेसन, अहिले हाम्रो पानीको समस्या होइन, जति क्लाइमेट चेन्जको समस्याले गर्दाखेरि पानीको स्रोतहरू सुक्दै गएको अवस्थामा कसरी हामीले स्मार्ट टेक्नोलोजी, स्मार्ट इरिगेसनबाट चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ यो युटिलाइज गरेर उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने जस्ता प्रविधिहरू प्रयोग गर्न सक्यो भने त्यसले हाम्रो एफिसियन्सीलाई पनि बढाउने कुरा र कस्टहरूलाई पनि घटाउने कुराहरू गर्न सक्छ एउटा। अर्को चाहिँ अब लाइभलीहुडलाई पनि इन्हान्स गर्ने कुराहरू देखाएको छ विभिन्न स्टडीहरूले। खास गरी जब फार्म प्रोडक्टिभिटी इम्प्रुभ हुन्छ र उहाँहरूको त्यो लसेसहरू, जस्तो पेस्टलाई उहाँले मोनिटर गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा हामीले त्यो पेस्टको रिपोर्टिङ टाइमली हुन नसकेको कारणले गर्दा, टाइमली हामीले एडभाइस दिन नसकेको कारणले क्षतिहरू भएको हुन्छ भने त्यसलाई टाइमली हामीले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छौँ, किसानले त्यो टुल्स युज गरेर कसरी आफ्नो यो भएको समस्या गर्न सक्छ, त्यो मोडालिटीबाट जान सक्यो भने त्यो रिस्कहरू पनि कभर अलिकति त्यसले स्ट्रेसेसहरूलाई पनि कम गर्ने कारणले र यो वेदर कन्डिसनहरू जुन अहिले क्लाइमेट चेन्जमा हामीले देखाएको छौँ, यो क्लाइमेट चेन्जको कारणले इन्ड्युस हुने डिजास्टरहरूको लागि अर्ली हामीले एउटा वार्निङ सिस्टमहरू लग्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यसले पनि यो किसानहरूको चाहिँ यो स्ट्रेसलाई घटाउन सहयोग गर्ने हुनाले त्यसले चाहिँ अल्टिमेटली प्रफिटमा जाने हुँदा किसानहरूको लाइभलीहुडलाई इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ भने। त्यस्तै गरी बेटर मार्केट लिङ्केजेसको कुरा छ। अहिले हाम्रो कृषिमा सबैभन्दा एउटा समस्या देखिएको र पटक पटक मिडियाहरूमा आउने भनेको चाहिँ मार्केट र प्राइसको कुराहरूलाई छ। उत्पादन भयो र पनि समयमा मूल्य नपाएको कुरा, बजारमा जान नसकेको कुराहरू विषय लिएर धेरै हाम्रो मिडियाहरूमा पनि आउँछ र त्यसलाई चाहिँ अब कसरी प्राइस तोकेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ भनेर विभिन्न हामीलाई किसानहरूको अनुरोधहरू पनि आउँछ। तर त्यो बेटर त्यो प्राइस र मार्केटको त्यो लिङ्केजलाई हामीले गराउन सक्यौँ भने यो माध्यमबाट अहिलेसम्म हामीले धेरै जोड्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन। केही प्राइभेट सेक्टरहरूले आफ्नो एउटा कुनै क्लस्टरमा काम गरेर उहाँहरू कनेक्टेड चाहिँ हुनुभएको छ डेफिनेटली, तर लार्जली चाहिँ नि हाम्रो यो धेरै फार्मरहरू यसमा आउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यो मार्केट एक्सेस, इन्फर्मेसन टु प्राइसेसका कुराहरू त्यसमा उहाँहरू आउन सक्नु भएको छैन। त्यसैले यसले पनि एउटा अपर्च्युनिटी चाहिँ यसले पनि हुन्छ, प्रिमियम प्राइसहरू हासिल गर्नलाई यसले सहयोग गर्छ भने। अर्को चाहिँ अब त्यो इन्फर्मेसनहरू प्रपर इन्फर्मेसन हुँदाखेरि फार्मरहरूको नेगोसिएसन क्यापासिटीहरू बढ्ने कुराहरू र त्यसले चाहिँ उहाँले अब अल्टरनेट बायरहरू पनि चुज गर्न सक्ने एउटा प्लेटफर्म चाहिँ हुन्छ भनेर एउटा यसले अध्ययनहरूले देखाएको छ भने। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ अब अलिकति इन्फर्म डिसिजन मेकिङलाई पनि यसले सहयोग गर्छ। जति हामी डिजिटलाइजेसनमा जाँदै गर्छौँ त्यति नै चाहिँ यसले अलिकति रियल टाइम डाटाहरू दिने कारणले गर्दाखेरि र हामीले खास गरी फार्म र सेटेलाइट इमेजहरूमा बेस्ड को इन्टेलिजेन्स हामीले प्रदान गर्न सक्ने हुँदाखेरि चाहिँ यसले उहाँ एउटा धेरै बेटर ग्रोइङ कन्डिसनहरूमा गएको हुनाले फार्मरले एउटा बेटर चोइसेस गर्न सक्छ। जस्तो सानो उदाहरणमा चाहिँ उहाँले कहिले हार्भेस्ट गर्ने अथवा कहिले प्लान्टिङ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति टाइमली इन्फर्मेसनहरू पुग्न सक्यो, एक्युरेट इन्फर्मेसन पुग्न सक्यो भने त्यसले पनि प्रोडक्टिभिटीहरूमा असर गर्न खोज्छ, यसले प्रभाव पार्न सक्ने हुनाले त्यो एरियामा पनि यसले सहयोग पुर्याउन सकेको चाहिँ देखेको छ विभिन्न भने। त्यस्तै गरी अब यो खालको हाम्रो इनिसिएटिभहरूले चाहिँ हाम्रो रिस्कहरूलाई मिटिगेट गर्नको लागि, क्रप म्यानेजमेन्टलाई इम्प्रुभ गर्नको कुरा र यो क्रप लसहरू पनि ड्यामेज, किनभने हामीले त्यो मार्केटसँग कनेक्ट भएर चाहिँ उत्पादन गर्न सकेनौँ भने चाहिँ विभिन्न अवस्थामा बिक्री हुन नसकेर चाहिँ क्षति हाम्रो भएको फुड लस भएको चाहिँ धेरै पाइन्छ। त्यो लसलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने भन्ने पनि यसले चाहिँ एउटा सहयोग गर्ने देखेको छ भने। अर्को भनेको चाहिँ अलिकति हामी पोलिसी मेकरहरूको तर्फबाट हेर्ने हो भने चाहिँ यसले इफेक्टिभ पोलिसीलाई बनाउन, प्लान गर्न र इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई पनि सहयोग पुग्नेहरू देखिन्छ। जस्तो अहिले हाम्रो एउटा इस्यु भनेको हाम्रो सब्सिडीको कुराहरू छ होइन। एग्रिकल्चर सब्सिडीमा हाम्रो त्यसको डिस्ट्रिब्युसनदेखि लिएर त्यसलाई मोनिटरिङ गर्न सकिरहेको अवस्थाहरू छैन भने हामी डिजिटलाइजेसनमा जाँदै गर्दाखेरि त्यसलाई पनि हामीले के छ त भनेर स्मार्ट सब्सिडीको रूपमा डेलिभर गर्नलाई पनि यो खालको यो प्रविधिहरूले चाहिँ मद्दत गर्ने हुनाले ग्रेजुअली हामी त्यतापट्टि जानुपर्ने देखिन्छ। त्यसै गरी
अब अहिले जति पनि मोबाइल पेनिट्रेसन हाम्रोमा बढेको छ भनौँ न, अहिले आइसिटीको यो एक्सेसहरू, इन्टरनेटको एक्सेस, मोबाइल पेनिट्रेसनहरू बढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो खालको सर्भिसहरूको बिस्तारै डिमान्ड पनि बढ्दै आएको छ भने सँगसँगै थुप्रै प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ जुन इनिसिएटिभ लिएर कामहरू गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई एउटा नियमनको दायरामा ल्याउनलाई भनेर चाहिँ विभिन्न नीतिहरू पनि आए। जस्तो अब इ कमर्सका कुराहरू आए होइन, पोलिसीहरू छन्, कानुनहरू छन् भने त्यसै गरी अब हाम्रो जस्तो अहिले इ राइडिङको कुराहरूमा आएपछि प्राइभेट सेक्टरबाट आयो, इनोभेसन्सहरू आयो, त्यो आयोलाई कसरी त्यसलाई केटर गर्ने त भनेर त्यो सँगसँगै पछिबाट लिगल मेकानिजमहरू पनि आउने प्रक्रियामा भनेपछि त्यसले चाहिँ एउटा पोलिसीलाई पनि फिडब्याक दिँदो रहेछ। अर्को चाहिँ अब एक्सटेन्सन सर्भिसेसहरूमा पनि हामीले इ एक्सटेन्सनमा जान सकिने अपर्च्युनिटी गभर्मेन्टलाई छ। त्यो हुँदाखेरि कतिपय अवस्थामा हाम्रो अहिलेको बेलामा जनशक्तिहरू कम भएको बेलामा पनि यो माध्यमबाट बढीभन्दा बढी किसानका पुग्न सक्ने अपर्च्युनिटीहरू देखिन्छ भने अर्को डिजिटल इनोभेसनले गर्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टहरूले प्लानहरू गर्नलाई पनि धेरै हदसम्म किनभने हामीसँग डेटा हुन्छ, त्यो भएपछि हामीसँग प्रपर डेटा भएको कारणले त्यो डेटालाई एड्रेस गर्ने किसिमले हामीले कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्ने कुराहरू एउटा देखाउँछ भने अब यो फार्मरहरूको डिटेल र त्यो डिटेलहरू हामीहरूसँग आयो भने चाहिँ जति पनि उहाँहरूले पनि सरकारबाट अथवा प्राइभेट सेक्टरबाट लिन सक्ने विभिन्न सर्भिसेसहरू स्किम्सहरूमा उहाँहरू इनरोल हुन सक्नुहुन्छ भने हामीले पनि त्यो एनएसको पर्फर्मेन्स कसरी भएको छ भन्ने कुरा अलिक क्लोजली मोनिटर गर्नलाई चाहिँ सहज हुने देखिन्छ। भने चाहिँ यो विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको चाहिँ हामीहरूको लागि पनि यो चाहिँ रेलेभेन्टै देखिन्छ। अब मैले अलिकति डिजिटल ल्यान्डस्केप फर एग्रिकल्चर डिजिटलाइजेसनको यो के छ त हाम्रोमा ल्यान्डस्केप के भनेर अलिकति थोरै विश्लेषण गर्ने कोसिस गरेको छु। धेरै तथ्याङ्क मसँग छैन, तर यसमा जस्तो एफएओले युज गरेको टुल मैले सानो यहाँ देखाउन चाहेँ। एउटा एफएओको डिजिटल रेडिनेस एसेसमेन्ट टुल भनेर हामीले डिजिटल भिलेज इनिसिएटिभको सन्दर्भमा यो टुलको चाहिँ नि सेयरिङ भएको थियो। अब त्यसमा 4-5वटा एरियाहरू रहेछ, जस्तो हामीसँग डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के छ भन्ने कुरा, बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के छ, त्यस्तै गरी हाम्रो चाहिँ डिमान्ड फर डिजिटल सर्भिसेसहरू के छ, त्यस्तै गरी त्यो सप्लाई अफ डिजिटल सर्भिसेसहरू गर्ने, त्यसलाई सप्लाई गर्ने हाम्रो कति हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ, कस्तो किसिमको सप्लाई गर्नुभएको छ, र यस्ता यो विभिन्न यो प्रोडक्ट्सहरूको भनौँ न, प्रडक्ट अथवा सर्भिसेस इनोभेसनहरूको चाहिँ नि इकोनोमिक सस्टेनेबिलिटीका कुराहरू के छ, बिजनेस मोडलहरू कस्तो छ उहाँले गरेको, पार्टनरसिप मल्टी सेक्टर कसरी छ भन्ने विषयहरू, र अनि ओनरसिप चाहिँ जस्तो हरेक तहको गभर्मेन्टले यसलाई कसरी ओनरसिप लिएको छ, र किसानहरू जस्ता अथवा युथहरूले अथवा एमएसएमईहरूले कसरी यसलाई चाहिँ ओनरसिप लिएको छ भन्ने जस्ता फ्रेमवर्कबाट ब्रोडली चाहिँ नि यो एसेसमेन्ट गरेको चाहिँ नि एउटा टुल्स प्रयोग गरेर गरेको रहेछ। मैले त्यो प्रयोग गरेर उहाँले डिजिटल भिलेज इकोसिस्टम भनेर कार्यक्रम एउटा त्यो इनिसिएटिभ अन्तर्गत सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो बङ्गलादेशमा चाहिँ डिजिटल सर्भिसहरूलाई कसरी एक्सेस गर्ने भनेर सपोर्ट गरेर यो इनिसिएटिभ यो एसेसमेन्ट पछिको चाहिँ यो देखाएको छ। जस्तो इन्डोनेसियामा हेर्दाखेरि चाहिँ सक्सेसफुल डिजिटल पाइलटिङहरू कसरी गर्ने स्टार्टअपहरूको माध्यमबाट, त्यस्तै गरी श्रीलङ्कामा हेर्ने हो भने इ एक्सटेन्सन अनलाइन मार्केटिङहरू कसरी गर्ने भने यो विभिन्न मोडलहरूमा चाहिँ कामहरू गरेर पाइयो। अब हुन त यसको टुल्सको डिटेलमा एनालाइसिस त फरक छ, हाम्रो पनि त्यो टिसिपी अन्तर्गतबाट हामीले एउटा केही कार्यक्रमहरू यसलाई फर्दर गर्ने चाहिँ छौँ, तर पनि समग्रमा के रहेछ त भनेर ब्रोडली मात्र हेर्न खोज्दाखेरि चाहिँ डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू गर्दाखेरि हामीसँग पोलिसी लिगल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू केही हदसम्म छन् होइन, बनेका छन्। अहिले इ कमर्सको कुराहरू छ, डिजिटल फ्रेमवर्क नेपाल भनेर सरकारले एकदम प्राथमिकतामा ल्याएको यो 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 सेक्टर नै एउटा रहेको छ, सबै सेक्टर हुने गरी। त्यसै गरी अब अहिले हेर्ने हो भने नेपाल चाहिँ नि बटम क्वार्टर अफ द कन्ट्रीमा पर्दो रहेछ, कनेक्टिभिटीको पार्टबाट हेर्ने हो भने चाहिँ बटम क्वार्टरमा पर्दो रहेछ होइन। हाम्रो अवस्था चाहिँ त्यो देखिन्छ। अब अरू हाम्रो युजहरू चाहिँ अहिले बिस्तारै एडभान्स हुँदै गएको भएको छ, तर पनि जुनलाई हामीले अहिले टार्गेट गर्न सोचिरहेको छौँ, जुन स्मल फार्मर्सहरू छन् उनीहरू चाहिँ अझै पनि लास्ट लाइनमा नै परेको होइन, उनीहरू त्यहाँ त्यो लास्ट माइलसम्म चाहिँ हामी अझ पुग्न नसकेको यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको पार्टबाट भन्ने कुराहरू देखिन्छ। भने अहिले भर्खरको सेन्ससको जुन डेटा अहिले रिलिज भएको छ हाम्रो सर्वे यो 2021मा, त्यसले हेर्दाखेरि चाहिँ बेसिक मोबाइल फोनहरू चाहिँ अहिले 73%सँग चाहिँ हाम्रो यो बेसिक मोबाइल फोनहरू र करिब 73%सँग नै स्मार्टफोन पनि रहेको देखिन्छ। तर फेरि यो रुरल एरियामा र अर्बनमा हेर्ने हो भने त्यो डिफ्रेन्सेसहरू फेरि एकदम बढी देखिँदो रहेछ, ग्याप देखिँदो रहेछ त्यहाँ पनि। र रुरल एरियामै जाने हो भने पनि फेरि मेल र फिमेलमा पनि ग्यापहरू देखिँदो रहेछ, विभिन्न स्टडीहरूले देखाएको। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ अब स्मार्टफोन भयो भने पनि घरमा पहिला मेल मेम्बरले स्मार्टफोन लिएपछि मात्रै अनि त्यो चाहिँ पछि फिमेलले पाउने अथवा त्यो उहाँबाट त्यो फोन ह्यान्डओभर भएपछि पाउने भनेपछि त्यो एक्सेसमा त्यहाँभित्र पनि अलिकति त्यो डिफ्रेन्सेसहरू चाहिँ रहेछ होइन, स्टडीहरूले देखाएको छ। भनेपछि हाम्रो फार्मरहरू चाहिँ अधिकांश महिला फार्मरहरू अहिले अब यो माइग्रेसनको कारणले अब विविध कारणले यो एग्रिकल्चर फेमिनाइजेसन हुँदै गएको पर्सपेक्टिभमा जो एन्ड युजरहरू छ उहाँहरूको चाहिँ यसमा एक्सेसहरू कति छ भन्ने कुरा त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको पार्टबाट चाहिँ अलिकति हामीले हेर्नुपर्ने देखिन्छ। डिजिटल डिभाइडको कुरा गरेँ मैले, क्लासका कुराहरू छन् होइन। अब स्मार्टफोन छ, बेसिक फोन भएपछि त्यसबाट धेरै सर्भिसहरू लिन सक्ने अवस्था रहँदैन, एसएमएसको सेवा सुविधा मात्र लिइरहेको देखिन्छ। जेन्डरको कुरा अब जियोग्राफीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो अलिकति जति हामी अलिक दुर्गममा जान्छौँ यो नेटवर्क कनेक्टिभिटीको प्रब्लमहरू हामीहरूसँग छ, त्यसले गर्दा त्यो ठाउँसम्म चाहिँ हामी डिजिटलाइजमा जाँदा कसरी जोडिन सक्छौँ भन्ने चाहिँ एउटा च्यालेन्ज चाहिँ रहेको देखिन्छ। त्यस्तै
त्यस्तै गरी हाम्रो डिजिटल सर्भिसको डिमान्ड के छ भन्ने कुरा पनि हामीले अलिकति एसेसमेन्ट गरिरहेको अवस्था चाहिँ देखिँदैन किनभने जस्तो अब त्यो एउटा हाम्रो लिट्रेसी पर्सेन्टेज अहिलेको हेर्दा 55% एभरेजमा भनेको छ काठमाडौँमा 89%सम्म देखिँदो रहेछ अहिले सिबिएसको डेटाले भने रौतहटमा 56 भनेर लोएस्ट भनेर देखाएको रहेछ दुईवटा एक्सट्रिम रेन्जमा चाहिँ तर पनि त्यहाँभित्र हाम्रो त्यो लिट्रेसी नभएको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न हाम्रा भएका इनोभेसनहरूलाई प्रयोग गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ एउटा देखिन्छ भने उहाँले खोजेको डिमान्ड कस्तो हो त डिजिटल सर्भिसमा चाहिँ कस्तो खालको डिमान्ड खोज्नु भएको हो भन्ने कुरा उहाँको डिमान्ड के छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अलि आकलन गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन र अर्को सँगसँगै अब कस्ट एन्ड एफोर्डेबिलिटीको कुराहरू र विलिङनेस टु पेका कुराहरू किनभने अहिले गभर्मेन्टबाट मैले उदाहरणको रूपमा केही मोबाइल एप्लिकेसनहरू छन् हामीसँग एग्रिकल्चर एप्लिकेसनहरू छन् अब गभर्मेन्टलेबाट गएकोमा त उहाँले फ्रीली एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ तर कतिपय प्राइभेट सेक्टरहरूकोमा चाहिँ यदिले चाहिँ उहाँहरूले त्यो सेवा लिए बापत शुल्क तिर्नुपर्ने भयो भने चाहिँ किसानहरूले त्यो शुल्क तिरेर त्यो एप्सहरू प्रयोग गरेर गर्ने अवस्था चाहिँ एकदमै कम छ भने चाहिँ उहाँहरूको के छ त भन्ने अवस्था चाहिँ अलिकति बुझ्न बाँकी चाहिँ देखिन्छ भने जति पनि अहिले भइरहेका छन् यो डिजिटल एग्रिकल्चर रिलेटेड विषय त्यसमा चाहिँ हामीले कति मोनिटरिङ गर्न सकेका छौँ भन्ने पनि अर्को यो कन्सर्न देखिन्छ मैले यही कुरालाई यो सिबिएसको डेटालाई नै देखाउन खोजेको हो अलि बढी हाम्रो मोबाइल फोन स्मार्टफोनको कुराहरू छ त्यसै गरी अब धेरै जस्तोले हाम्रो इन्फर्मेसनहरू लिने भनेको रेडियो सोर्स अझै पनि 34%ले रेडियोबाट नै इन्फर्मेसनहरू लिनुहुँदो रहेछ भने 49%सँग चाहिँ टेलिभिजन एक्सेस रहेको कुराहरू छ र त्यो पनि फेरि गाउँमा कतिसम्म भएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ स्टिल डिस्कसन गर्नुपर्ने विषय छ त्यसै गरी अब डिजिटल सर्भिसेसका कुराहरू गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट इनोभेसन र सोल्युसन्सहरू गभर्मेन्टको सेक्टरबाट पनि प्राइभेट सेक्टरबाट पनि हाम्रो भेरियस प्रोजेक्ट्सहरू मार्फत पनि हामीले पाइलटिङहरू गरेका छौँ हामीसँग गुड एक्जाम्पल्सहरू त्यसबाट लर्निङहरू पनि रहेको छ अब इनेबलिङ सर्भिसेसहरू भनेर अहिले ई ब्याङ्किङका कुराहरू सुरु भइसकेको अवस्था छ होइन ई मार्केटिङ ई कमर्सका कुराहरू सुरु भएको छन् तर अब यस्तो सर्भिसहरूको एडप्सनहरू के छ एडप्सन रेटहरू के छ र यो हामीले कस्तो खालको क्लाइन्टलाई जुन टार्गेट गरिरहेका छौँ अहिले त्यो क्लाइन्टले चाहिँ नि हामीले पुग्न कसरी सकेका छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने देखिन्छ अब इकोनोमिक सस्टेनेबिलिटीका कुरामा अब धेरै यो बिजनेस मोडलहरू यो प्राइभेट सेक्टरले अझ बढी भन्न सक्नु होला उहाँले यो सञ्चालन गरेपछि कसरी हाम्रो पछि प्यानल डिस्कसनमा चाहिँ यो कुराहरू उठ्नेछ उहाँहरूबाट यो कुराहरू आउँछ अब मेनी स्टार्टअपहरूलाई पनि सपोर्ट गर्ने भनेको छ अहिले स्टार्टअप नीति भनेर सरकारले बनाउँदैछ र यस्तोमा पनि यो टेक्निकल सल्युसन्सहरू इनोभेसन्सको लागि पनि स्टार्टअप नीतिले सम्बोधन गर्ने चाहिँ ठाउँहरू रहनेछ भने अब ओनरसिपका कुरामा अब गभर्मेन्टको एसएमइज वुमेन युथहरूले कसरी लिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा सानो अब ओनरसिपसँगै जोडेर राख्दा उपयुक्त होला भनेर मैले भने जस्तो अब हामीले एग्रिकल्चर डिजिटलाइजेसनमा जाँदै गर्दाखेरि ट्रान्सफर्मेसन जाँदै गर्दा हामीले थुप्रै कार्यक्रमहरू चाहिँ गरेका छौँ तर अहिले समस्या कस्तो छ भने हाम्रो जस्तो कृषि मन्त्रालयलाई उदाहरणको रूपमा हेर्ने हो भने कृषि मन्त्रालयभित्र त्यो अलिकति आइटीमा नलेज भएकाको हाम्रो जनशक्ति छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले ठुलो इस्यु जस्तो किसान सूचीकरणको कार्यक्रम हाम्रो ठुलो एउटा प्राथमिकतामा भएको कार्यक्रम छ जसमा चाहिँ किसानहरूलाई हामीले डिजिटली जोडेर पछि त्योसँग चाहिँ हाम्रा सर्भिसेसहरूलाई आबद्ध गर्ने कुराहरूमा जुन एउटा सरकारले यो सोचेर यो कार्यक्रम अगाडि ल्याएको छ तर त्यो खालको त्यो सिस्टमलाई ह्यान्डल गर्ने किसिमले हामीसँग हाम्रो जनशक्ति अथवा त्यो खालको हाम्रो टिम नभएको कारणले गर्दा कतिपय अवस्थामा हामी जुन गतिमा अगाडि बढ्न खोजेका छौँ त्यो सकेका छैनौँ भने त्यो पनि एउटा कन्स्टेन्ट चाहिँ हामीहरूको देखिन्छ भने अर्को मार्केट प्लेटफर्म जस्तो मार्केटको लागि पनि हामीले ई मार्केटिङहरूको जस्तो भारतमा चाहिँ नि ई नाम भनेर ई मार्केटिङको एउटा राम्रो अभ्यासहरू सुरु भएको रहेछ खास गरी कोभिडको बेलामा एकदमसँग आयो यो गभर्मेन्टले पनि प्रमोट गरेको छ तर हामी कहाँ चाहिँ त्यो अहिले हुन सकेका छैन र त्यसको एउटा रिजन चाहिँ फेरि पनि हामीसँग त्यो खालको जनशक्ति नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो प्लेटफर्महरूलाई कसैले त्यसलाई अपरेट गरेर गभर्मेन्टकै लेभलमा अथवा कुनै प्राइभेट सेक्टरले गर्दाखेरि त्यसमा फर्दर जानुपर्ने चाहिँ नि यो ठाउँहरू देखिन्छ मैले खालि इन्डिकेट गर्न खोजेँ र अब एउटा यो एग्रिटेक ल्यान्डस्केप भनेर चाहिँ एउटा युएसएले हामी यहाँ युएसएको टिम पनि मैले देख्दैछु उहाँले एउटा 2020मा एउटा स्टडी गर्नुभएको रहेछ के छ त डिजिटल टेक्नोलोजी नेपालको खास गरी इनपुट र यो मार्केट सिस्टम र सब्सिडीलाई जोडेर चाहिँ एउटा स्टडी गर्नुभएको रहेछ र उहाँले 4-5वटा क्याटेगोरीमा चाहिँ उहाँहरूको स्टडीले के देखायो भने एउटा इन्फर्मेसन सर्भिसेसमा कहाँ छन् त हाम्रा यो इनोभेसनहरू कहाँ छन् अथवा हाम्रो सर्भिस प्रोभाइडरहरू कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन सर्भिसमा चाहिँ धेरै त्यो एरियाहरूमा देखिया छ जस्तो कतिपय फार्महरूले जस्तो कस्टमाइज प्रडक्टहरू एडभाइसेसहरू जानिन्छ हाम्रै मन्त्रालयबाट सञ्चालन भइरहेको यो नेपाल सिड एन्ड फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट अन्तर्गतबाट पनि हामीले केही यो यसमा जाने प्रयासहरू गरेका छौँ त्यसै गरी डिजिटल सोइल म्याप भनेर सरकारले लिएर आएको छ त्यसमा कम्तीमा तपाईँले आफ्नो माटोमा के छ अवस्था के छ र के न्युट्रिएन्ट डेफिसियन्सीहरू छ हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यसबाट इन्फर्मेसन लिएर पनि किसानले अथवा टेक्निसियनहरूले त्यो प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छ अर्को चाहिँ ट्रेसिङमा काम गरेर केही यो कम्पनीहरूले चाहिँ नि यो ब्लक चेन बेस्ड चाहिँ ट्रेसेबिलिटी फुड सिस्टमलाई ट्रेसेबिलिटी एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हाम्रो त्यसरी सुरु गर्नुभएको रहेछ एउटा भर्खर एउटा यो सिन्धुलीको जुनारमा काम गर्ने साथीहरूले ग्रिन ग्रोथ भन्नेले पनि त्यो जुनारको प्रडक्टहरूलाई चाहिँ कसरी ट्रेस ब्याक गर्न सकिन्छ तपाईँले त्यो क्युआर कोड राखेपछि कुन चाहिँ किसानबाट कुन चाहिँ फार्मबाट आएको भनेर ट्रेस ब्याक गर्न सक्ने त्यसले के हुन्छ भने एउटा त हाम्रो त्यो कहाँबाट आएको भन्ने कुरा प्रडक्ट पनि आइडेन्टिफाई हुने भयो त्यो ठाउँ आइडेन्टिफाई हुने भयो प्लस सँगसँगै त्यसको
त्यसको क्वालिटी मोनिटर गर्ने र भोलि ट्रेसेबिलिटी गर्दा केही समस्या आयो भने चाहिँ त्यसलाई रिस्पोन्स गर्न सकिने कुराहरू चाहिँ आउने हुनाले ट्रेसेबिलिटीमा केही कामहरू गरेछ। त्यसै गरी अब स्टोरेजहरूमा होइन ट्रान्सपोर्टेसनहरूमा चाहिँ टेम्परेचरहरू मोइस्चरहरू मोनिटरिङ गर्ने कामहरू त्यो ट्रेस गर्ने कामहरू पनि केही संस्थाहरूबाट चाहिँ भइरहेको देखिन्छ भने मार्केटिङ कनेक्सनमा काम गरेको पाइयो। जस्तो कृषि गुरु, कृषि बजार भनेर विभिन्न एप्सहरू मार्फत चाहिँ नि यो संस्थाहरूले काम गरिरहेको छ। यहाँ प्राइभेट सेक्टरले गरेका केही कामहरूमा जस्तो स्मार्ट कृषि भनेर केही यहाँ छ, मैले यहाँका साथीहरू पनि देख्दैछु होइन। उहाँले चाहिँ अलिकति एडभाइजरी सर्भिसेसहरू दिने कामहरू गर्नु छ। पछि प्लेनरीमा यहाँका कुराहरू क्वेसनमा राख्नु, यहाँ अलिकति सेयर गर्ने बेलामा राख्नु होला। जियो कृषि भनेर छ, यसलाई चाहिँ यसले पनि यो हाम्रो विभिन्न सर्भिसेसहरू हाम्रै प्रोजेक्टहरू मार्फत पनि यो जियो कृषिसँग आबद्ध भएर हाई भ्यालु एग्रिकल्चर प्रोग्राम अन्तर्गत चाहिँ उनीहरूले सँगै यो प्रोग्रामहरू सञ्चालन पनि गरेको छ त्यहाँ कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर। र उसका विभिन्न त्यसभित्रका डिफ्रेन्ट प्रडक्टहरू भनेर जियो कृषि फार्म, जियो कृषि एक्सटेन्सन, जियो कृषि इन्टरप्राइज र सामूहिक बजार भनेर त्यो खालको इनोभेसनहरू ल्याएको छ। तर यिनले कसरी पर्फर्मेन्सहरू गरिरहेछन्, कति रिच भएको छ, यसले कति साँच्चीकै कन्ट्रिब्युट गरेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यति धेरै एसेस गरेको अथवा बुझ्ने त्यो छलफल गर्ने त्यो अवसर नभएको हुनाले चाहिँ यो प्लेटफर्महरूले चाहिँ त्यस्तो डिस्कसनलाई पनि अलिकति अगाडि ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्य पनि रहेको छ। भने अर्को ड्रिमवर्क सल्युसन्स छ, त्यसले पनि थुप्रै हामीसँग विभिन्न किसिमका सफ्टवेयरहरूमा काम गरेको छ। खास गरी यो कतिपय अवस्थामा कार्यक्रमहरूलाई मोनिटरिङ गर्ने किसिमले किसानहरूलाई त्यहाँ आबद्ध गराएको छ भने कतिपय अवस्थामा हामीले डेटा म्यानेजमेन्टका सिस्टमहरूबाट भनेपछि विभिन्न खालका छ, त्यसका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ हामीसँग। त्यसले गर्दा आज छलफलमा आउँछ। अर्को चाहिँ अब म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भनेर यो जस्तो कृषि कम्पनी उदाहरणको रूपमा त्यसले गरिरहेको उहाँले एउटा त्यो स्टडीले देखाएको छ भने अर्को चाहिँ अब फाइनेन्सियल सर्भिसेसमा थुप्रै छ। अब यो ई पेमेन्टहरूको कुराहरू छ। त्यसै गरी एक्सेस टु फाइनेन्स भनेर यो किसान कार्डसँग जोड्ने कुरामा हुन त कृषि विकास ब्याङ्कले पनि किसान कार्डको अवधारणा त्यो नीतिगत रूपबाट ल्याएको छ भने सँगसँगै प्राइभेट सेक्टरबाट पनि किसान कार्ड भनेर R&D सोल्युसन्सको उहाँले देखाउनु भएको छ। कसरी उहाँले चाहिँ ब्याङ्कसँग किसानहरूलाई जोडेर विदाउट कोल्याटरल पनि एक्सेस टु फाइनेन्स गर्न सकिन्छ थ्रु द डिजिटल मोडालिटी भनेर विभिन्न यो मेजर्सहरू चाहिँ गरेको देखाएको छ। अब हाम्रो मन्त्रालयले गरिरहेको काम अन्तर्गत पनि हामीले डिजिटल एग्रिकल्चर एटलास भनेर तयारी गर्ने इसिमोडसँग बसेर सहकार्य गरेका थियौँ भने अहिले रिसेन्टली पनि हामीले यो धानको खास गरी एरिया एस्टिमेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग डिजिटल यो फिल्ड लेभल र सेटेलाइट इमेजलाई चाहिँ कोलेक्ट गरेर हामीले राइसको एरिया एस्टिमेसन गर्ने चाहिँ प्रयास गऱ्यौँ। त्यसले अलिक बढी रियलिस्टिक इन्फर्मेसन आउँछ र प्लानिङलाई सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले। त्यसै गरी यो डिजिटली इनेबल यो सिड इन्फर्मेसन सिस्टम, सिड म्यानेजमेन्ट सिस्टमहरू हामीसँग अपरेसनमा छ। अहिले डिजिटल सोइल म्यापिङ अपरेसनमा छ, त्यसको लागि डेटाहरू हामीले गर्ने त्यसलाई अपडेट गर्दै जाने छ। फार्मर्स रेजिस्ट्रेसनको कुरा यहाँ धेरैजना स्थानीय तहबाट पनि आउनु भएको छ हामीसँग यहाँ प्रतिनिधि, उहाँहरूले पनि यसको एउटा के अवस्था भन्ने कुरा पनि सेयर गर्नुहुन्छ र उहाँले गरेको इनिसिएटिभहरू पनि सेयर गर्नुहुन्छ। एग्रो एडभाइजरी सर्भिसेस भनेर हामीले अर्ली वार्निङको रूपमा जान्छ। जस्तो अब यो मौसमकोसँग जोडेर चाहिँ तपाईँ र यो एग्रिकल्चर प्र्याक्टिसेस के गर्नु नगर्नु भन्ने खालका मेसेजहरू चाहिँ किसानहरूसँग पुग्ने गरेको छ। अब यो मोबाइल कृषि भने हाम्रो कृषि भने हाम्रै मन्त्रालयहरूबाट पनि मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूबाट पनि यो डेभलप भएर किसानहरूमा पुगेको अवस्था चाहिँ छ। त्यस्तै गरी अरू अब डिजिटल मार्केटिङमा भनेर चाहिँ केही गरेको देखिन्छ। जस्तो अरू संस्थाहरूमा जस्तो हिफर इन्टरनेसनलले चाहिँ स्मल स्केल यो गोट मार्केटिङ एप भनेर सुरु गरेर छ। त्यसमा चाहिँ गोटहरूलाई इन्भल्भ गरेपछि सेभरल इनिसिएटिभ्सहरू चाहिँ देखिन्छ एनजिओ सेक्टरबाट होइन, हाम्रो डेभलपमेन्ट पार्टनरबाट थ्रु द प्रोजेक्ट्सहरूबाट। अब एकदम यो स्मार्ट यो स्टार्टअपहरूले पनि धेरै यो इनोभेटिभ प्रडक्टहरू चाहिँ ल्याएको अवस्था छ। जस्तो कि कृषि विकास ब्याङ्कले पनि यो किसान क्रेडिट कार्ड भनेर सुरुवात गरिसकेको अवस्था छ। भनेपछि हामीसँग इनिसिएटिभहरू धेरै भएका छन्। तर यो इनिसिएटिभहरूले कतिलाई समेट्न सक्यो, कस्ता वर्गलाई समेट्न सक्यो होइन, त्यो समेटे उहाँले त्यसबाट कति एडभान्टेज पाउनुभयो त त्यो डिजिटलाइजेसनबाट हुँदा र नहुँदाखेरि भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ अलिकति अध्ययनको विषयहरू छ। तिनीहरू चाहिँ हामीले अलिकति इभ्यालुएट गर्नुपर्ने छ। अब मैले थोरै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कतिर आएँ 2010-मा। यसमा खास गरी यो चाहिँ अब हामीले सरकारले हाम्रो प्रस्परस नेपाल ह्याप्पी नेपाली भनेर जुन एउटा गोल लिएको थियो त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्नलाई चाहिँ डिजिटलाइजेसनसँग पनि सँगसँगै जोडेर प्राथमिकतामा राखेर आएको यो कार्यक्रम छ भने यसले अब खास गरी 8वटा डोमेन भनौँ, एउटा 1 नेसन 8 डोमेन र 80 इनिसिएटिभ्स भनेर एउटा लिएको छ। खास गरी अब 8वटा यो सेक्टरहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई भएको छ यसमा भनौँ न, यो प्रायोरिटी सेक्टरमा। र त्यसमा एग्रिकल्चर, हेल्थ, एजुकेसन, एनर्जी, टुरिज्म, फिनान्स र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर छ भने अर्को चाहिँ डिजिटल फाउन्डेसन भनेर चाहिँ यो डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरसँग जोडेको विषयहरू चाहिँ यसरी राखेको चाहिँ यसले प्राथमिकतामा राखेको विषय छ। अब यो 8 डोमेन्सहरू मध्येमा पनि अब एग्रिकल्चरसँग चाहिँ रिलेटेड 11वटा हाम्रो एक्टिभिटीहरू छ। त्यसमा अब एग्रिकल्चर सेक्टर इनिसिएटिभमा प्रिसिजन एग्रिकल्चरको कुराहरू, एग्रिकल्चर टुल्सहरू सेयरिङ गर्ने कुराहरू, अनि ल्यान्ड रेकर्ड, डिजिटलाइजेसन अफ द ल्यान्ड रेकर्डहरू छ। हुन त यो एग्रिकल्चर सेक्टरमा राखिए पनि यो चाहिँ अब हाम्रो भूमि
र यो गरिब निर्माण मन्त्रालय मार्फत चाहिँ हुने कार्यक्रम हो। त्यसै गरी स्मार्ट इरिगेसन प्रोजेक्ट्सहरूका कुराहरू भनेर यसले अलिकति एग्रिकल्चर इनपुट आउटपुटहरूको लागि प्रोडक्टलाई कसरी ट्र्याक गर्न सकिन्छ, क्वालिटी ट्र्याक गर्ने कुराहरू र सँगसँगै एजुकेसन र ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू भनेर यो सर्टेन एरियाहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई भएको छ। म त्यसको अलिकति थोरै त्यसमा छुन चाहन्छु त्यसमा भएको, किनभने यो चाहिँ यो प्लेटफर्म अहिले भनेको हामीले यो डिजिटल फ्रेमवर्कले हामीलाई गाइड गरेका प्राथमिकतामा भएका विषयमा पनि कसरी कोलाबोरेसनहरूमा जान सकिन्छ होला, किनभने यो सबै कुरा सरकारले आफैले गर्ने पनि होइन, यो हामीले पार्टनरसिपमा गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ कोलाबोरेसनमा, किनभने कतिपय कुरामा प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ स्ट्रेन्थ हुन्छ भने कतिपय गभर्मेन्टको स्ट्रेन्थ हो, त्यसलाई कसरी ब्लेन्ड गर्न सकिन्छ भन्नेबाट हामीले जानुपर्ने हुन्छ। एउटा त्यहाँ प्राथमिकतामा लिएको भनेको ई हाट बजार छ, यसमा अहिले हामीले धेरै काम गर्न सकेको अवस्था छैन। हाम्रो अब एग्रिकल्चर मार्केट प्राइस इन्फर्मेसन सिस्टम भनेर कालीमाटीबाट त्यहाँ भएको होलसेल मूल्यहरू हामीले प्रसारण गर्ने गरेका छौँ होइन, त्यो चाहिँ हामी विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ गर्छौँ। त्यसै गरी अन्य बजारहरूबाट पनि छ, तर हामीले यो मार्केटको रूपमा चाहिँ यो भएन, किन प्राइसलाई मात्र त मान्न सकिन, त्यहाँ ट्रान्ज्याक्सनहरूलाई त्यो प्लेटफर्म बनाउनु पर्नेछ। चाहिँ यो कसरी गर्ने, यसका मोडालिटी के हुने भन्ने चाहिँ छलफलका विषयहरू छन्। यसमा हामी धेरै अगाडि बढ्न सकेको अवस्था छैन, यो चाहिँ हाम्रो गर्नुपर्ने एरियामा देखिएको छ। अर्को प्रिसिजन एग्रिकल्चर प्रोग्राम भनेर पनि छ, यसमा केही हामीले सोइल म्यापका कुराहरू, केही यो प्याकेज अफ प्र्याक्टिसेसका कुराहरू सँग जोडेका छौँ, कल सेन्टरको कुराहरूसँग जोडेको छौँ, अर्ली इन्फर्मेसन सिस्टम थ्रु SMS सर्भिसेसहरूबाट भनेर गरेका छौँ। भने सँगसँगै चाहिँ हाम्रो यो पेस्ट सर्भिलेन्सका कुराहरू, डिजिज सर्भिलेन्सका कुराहरू त्यो चाहिँ हामीहरूसँग त्यो पनि हाम्रो पार्ट अफ द यो प्रिसिजन एग्रिकल्चरकै रूपमा चाहिँ आएको देखिन्छ। तर यसमा चाहिँ अझ हामी स्ट्रेन्थली जान सकेका छौँ। अरू देशमा जसरी अटोमेसनबाट चाहिँ एग्रिकल्चरहरू गरिन्छ होइन, अटोमेसनको माध्यमबाट जुन खालको रिसर्चहरूले देखाएको छ, अथवा विभिन्न जस्तो ड्रोन्सहरू अथवा अरू सेन्सरहरूको प्रयोगहरूबाट चाहिँ कति बढी एफिसियन्टली गर्छ, त्यसमा हामी जान सकेको अवस्था छैन। तर यो चाहिँ क्रमशः प्राथमिकतामा परेको विषय चाहिँ छ। त्यसै गरी अब प्रिसिजन अर्को चाहिँ मिनिमम सपोर्ट प्रोग्रामलाई र यो डिजिटल यो सब्सिडीहरूलाई पेमेन्ट गर्ने कुराहरू चाहिँ यसमा इन्डिकेट भएको छ। ल्यान्ड रेकर्डको कुरा मैले अघि गर्ने, त्यसै गरी लाइभ स्टक एन्ड लाइभ स्टक प्रोडक्ट म्यानेजमेन्ट स्मार्ट सिस्टम भनेको छ। यसमा पनि हामीले अब यो सँगसँगै हामीले जस्तो क्वारेन्टाइनहरूलाई हामीले डिजिटलाइज गर्दै गरेको क्वारेन्टाइनका सर्भिसेसहरूलाई हाम्रो यो गभर्मेन्टको प्राथमिकता अनुसार यो नेसनल विन्डोमा चाहिँ हामी आबद्ध हुँदै गएको हुनाले तिनीहरू चाहिँ क्रमशः डिजिटलाइज हुँदै गएका छन्। तर डाइरेक्ट फार्मरमा पुग्ने कार्यक्रमहरूलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ अझै प्राथमिकताको कुराहरू छ। त्यसै गरी इस्टाब्लिसमेन्ट एन्ड युज अफ टेलिभेट मेडिकल सेन्टर भनेको छ, टाढाबाट पनि यो पशुसँग सम्बन्धित यो रोगहरूलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले चाहिँ यो भेटनरी लाइफस्टक सेन्टरहरूबाट चाहिँ गर्ने भनेर यो गएको छ। यस्ता केही कार्यक्रमहरू यसमा प्राथमिकतामा चाहिँ परेका छन्। क्वालिटी कन्ट्रोल यो उसको इनपुट एग्रिकल्चर इनपुटको भनेर हामीले अघि मैले भने यो डेसिसको यो सिड इनेबलिङ सिस्टमका कुराहरू राखेका छौँ भने अरू चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङ र स्किलका कुराहरू चाहिँ यो छन्। मोटामोटी हाम्रो आइडेन्टिफाई भएका एरिया यो छन्। तर र यो डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्न भनेर चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीज्यूकै संयोजकत्वमा एउटा निर्देशक समिति र मुख्य सचिवकोमा चाहिँ एउटा समन्वय समितिको व्यवस्थाहरू रहेको छ भने त्यसभित्र पनि हामी त्यहाँको सोही मन्त्रालयको सचिवज्यूको अध्यक्षमा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवहरूको एउटा कार्यान्वयन समिति भनेर पनि छ। र त्यो समितिमा चाहिँ हामीले अहिले भर्खरै यहाँ सचिव पनि हुनुहुन्छ, त्यो समितिबाट निर्देशन हुँदाखेरि चाहिँ यो डिजिटल फ्रेमवर्कमा जति पनि यो एरियाहरू आइडेन्टिफाई भएका छन् तिनमा चाहिँ यदि हामीले केही रिभिजनहरू गर्नुपर्ने छ अथवा त्यसलाई रिभिजिट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ त्यो गर्न भनेर चाहिँ उहाँको निर्णय अहिले हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यसमा चाहिँ अब हामी यो आजको यो डिस्कसन पछि चाहिँ केही इन्साइट्सहरू हुन्छ, त्यो अनुसार चाहिँ हामीले त्यसलाई गरेर मन्त्रालय मार्फतबाट चाहिँ पठाउने चाहिँ यो योजनामा रहेको छ। अब यति भनिसक्दाखेरि मुख्य च्यालेन्जेसको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ मैले यसलाई च्यालेन्जलाई अलिकति समअप मात्र गर्न चाहेँ। जस्तो अब डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि एक्सेसिबिलिटीको मैले कुरा गरेँ, अर्को चाहिँ एफोर्डेबिलिटीको कुराहरू र क्वालिटी हामीले दिएको चाहिँ के छ त, यो जति पनि यो टेक्नोलोजीहरूको चाहिँ के छ भन्ने कुराहरू एउटा चाहिँ मेजर च्यालेन्जेस छ, त्यसलाई हामीले खासै मोनिटर गर्न सकेको नियमन गर्न सकेको अवस्था छैन। अर्को डिजिटल डिभाइडलाई कसरी एड्रेस गर्न सक्ने, किनभने एउटा हामीले यो अल्टिमेटली हाम्रो फार्मर कहाँ पुग्नलाई ठिक छ एग्री बिजनेस अन्टरप्रेन्योरहरू कहाँ पुग्नलाई अलिक सहज होला, तर जुन हाम्रो मेन त्यो स्मल होल्डर किसानहरू छन्, मेजोरिटी अफ द किसानहरू छन्, तिनीहरूका हामी कसरी बढीभन्दा बढी पुग्न सक्छौँ र यो ग्यापलाई चाहिँ यो डिभाइडलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो मुख्य चुनौती रहेको छ अहिले पनि। र हामीले अब जस्तो उदाहरणको लागि हामीले किसान सूचीकरणको कार्यक्रममै पनि सबै किसानहरूलाई चाहिँ त्यसमा आबद्ध हुनलाई भनेर अनुरोध गरेका छौँ। हामीसँग एउटा स्वीकृत निर्देशिका बमोजिम गरेका छौँ र त्यसलाई फेसिलिटेट गर्न भनेर हामीले स्थानीय तहमा चाहिँ नि सङ्घीय मन्त्रालयबाट चाहिँ बजेट गएर सङ्घीय कृषि मन्त्रालयबाट बजेट गएर उहाँहरूले इन्युमरेटरहरू राखेर त्यो चाहिँ डाटा एन्ट्री गर्ने कामहरू, किसानको लगतहरू चाहिँ एन्ट्री गर्ने कामहरू गरिराख्नु भएको छ। र अहिले हामीसँग करिब 9 लाख किसानहरू जति त्यसमा मोरलेस आबद्ध हुनु भएको छ। तर थुप्रै किसानहरू अझ जोडिन बाँकी हुन्छ। त्यो जोडिन समस्या के हो भने उहाँहरूसँग त्यो एक्सेस हुँदैन, मोबाइल हुँदैन अथवा मोबाइल भए पनि नेटवर्क हुँदैन, मोबाइल भए पनि स्मार्ट मोबाइल हुँदैन भने विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो आबद्ध हुन सकेको छ। त्यो चाहिँ एउटा समस्या चाहिँ देखिएको छ। भने अर्को चाहिँ अब स्मार्ट सब्सिडी हामीले यसलाई कसरी इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ, यो फार्मरलाई रजिस्ट्रेसन सँगसँगै हामीले यसलाई कसरी इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा हाम्रो लागि ठुलो च्यालेन्जको विषय रहेको छ। र यहाँ हामी कसरी
आउँदो दिनहरुमा अगाडि बढ्ने भन्ने चाहिँ एउटा चुनौती रहेको छ। त्यसैगरी अब सर्भिस प्रोवाइडर यो टेक सोलुसन प्रोवाइडरहरु थुप्रै हुनुहुन्छ, यहाँ आज पनि धेरै देखाएको छु मैले। अब उहाँहरूले जति पनि डेटाहरु इन्फर्मेसन दिनु भएको छ, उहाँहरूले त्यो डेटाहरु कसरी लिनु भएको छ, त्यसको भ्यालिडेसनहरु कहाँ भएको छ, त्यो अथेन्टिक भनौँ न, त्यहाँ भोलि भएको चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसनहरु चाहिँ कतिको भ्यालिड छ छैन भन्ने कुरा त्यो कसरी गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा हामीले धेरै नियम हुन त उहाँहरू केही हदसम्म नार्कहरुसँग समन्वय चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। तर त्यो डेटा कहाँबाट लिने, त्यसलाई कसले भेरिफाई गर्ने र त्यो भोलि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि किसानको क्षति भयो भने के गर्ने भन्ने त्यस्तो खालको चाहिँ त्यसमा हामीले काम गर्नुपर्ने कुरा छ भने उहाँहरूले अहिलेसम्म त त्यो सायद निःशुल्क दिनुभएको छ कि के कसरी छ सर्भिसेसहरू, त्यसको कुराहरू र क्वालिटी कुराहरू, यो चाहिँ एउटा च्यालेन्जेस रहेको छ हामीलाई। अर्को चाहिँ अब यो कोअर्डिनेसन अमङ द गभर्नमेन्ट, अब हाम्रो चाहिँ तीनटै तहको सरकार छ। यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई चाहिँ हामीले तल्लो तहसम्म कसरी यसलाई इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ, कार्यक्रमहरूमा बजेटहरूमा कसरी इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा कुराहरू र त्यो बुझाइ, त्यो खालको क्यापासिटी बिल्डिङ, त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यहाँसम्म कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने एउटा त्यो कोअर्डिनेसनको इस्यु छ भने अर्को चाहिँ सँगसँगै फेरि गभर्नमेन्ट र प्राइभेट सेक्टरहरूको बिचमा पनि कसरी कोअर्डिनेसन गर्ने, अरू यो हाम्रो रिसर्चसँग कसरी कोअर्डिनेट गर्ने भन्ने एउटा त्यो चाहिँ हाम्रो इस्यु रहेको छ। अहिले हामीलाई एकदम अहिले देखा परेको चाहिँ साइबर सेक्युरिटीको विषय पनि हो, एकदम टड्कारो रूपमा आएको छ। यो डाटा प्राइभेसीका कुरा, सेक्युरिटीका इस्युहरू चाहिँ एकदम यो कन्सर्नको रूपमा आएको छ। मैले दिएको डेटा चाहिँ नि त्यो मिसयुज हुँदैन भन्ने एउटा ट्रस्ट पनि आवश्यक हुने हुनाले त्यो खालकोमा हामी कसरी गर्ने र यसलाई रेगुलेटरी मेजरबाट कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने पार्ट चाहिँ केही चुनौतीहरू मैले गरेको छु। र अब वे फरवर्ड भनेर मैले यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो खालि मैले इन्डिकेट अहिले गरेको छु। तर हाम्रो यो उद्देश्य भनेको चाहिँ यो आज हामी दिनभरि बसेर जे डिस्कसनहरू गर्छौँ, यहाँको जुन इन्साइट्सहरू हामीलाई प्राप्त हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले त्यसलाई कहाँ सम्बोधन गर्नुपर्छ, हाम्रो नीतिगत रूपबाट, कार्यक्रमको रूपबाट, अरू फेसिलिटेसनमा कहाँ गर्नुपर्छ, त्यसलाई हामीले के आइडियाहरू जेनेरेट हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो केही प्रस्तुत गरेको छु। यसमा खास गरी अब यो अहिलेको अवस्था के छ, हाम्रो डिजिटल टेक्नोलोजीहरूका प्रयोग भइरहेको अवस्थाहरू, एसेसमेन्टहरू केही भएका छन्। तर त्यसको लागि फार्मरलाई चाहिने स्किल्सहरू के हुन्छ, फार्मरलाई हामीले कसरी क्यापेसिटी बिल्ड गर्न सक्छौँ, त्यो डिमान्ड र सप्लाई साइडलाई चाहिँ कसरी म्याच गर्न सकिन्छ भन्ने पार्टबाट र डिजिटल लिट्रेसीमा काम गर्नुपर्ने देखाएको छ, त्यो एसेसमेन्ट एरियामा चाहिँ काम गर्नुपर्ने यो एउटा देखेको छ भने अर्को चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडर र उहाँको एक्जिस्टिङ बिजनेस मोडलहरू के छन्, त्यो मोडलहरूमा पनि स्ट्रेन्थ विकनेस होला त्यसका पनि होइन भनेपछि त्यसमध्ये पनि बेस्ट मोडलहरू के हुनसक्छ भन्ने कुरा एउटा हामीले एसेसमेन्ट गर्न सक्यो भने पनि यसले हामीलाई प्रोग्राम प्लानिङमा इम्प्लिमेन्टमा सर्च गर्ने कुरा छ। अर्को चाहिँ बेटर इन्फर्मेसन, अब यो कस्टको बारेमा, बेनिफिटको, जस्तो अब त्यो टुल्स युज गरेपछि चाहिँ अरू बेनिफिटहरू चाहिँ किसानले, जस्तो अब आफ्नो टाइम सेभ हुने कुराहरू, लेबर सेभ हुने कुराहरू, सुरुमा जस्तो नयाँ इनोभेसनका सोल्युसनमा जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ कस्ट बढी लाग्न पनि सक्छ, सुरुको इन्भेस्टमेन्ट लाग्न सक्छ भने, तर त्यो इन्भेस्टमेन्ट गरे पनि पछिसम्म त्यसले चाहिँ यसरी बेनिफिट दिन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझाउन सक्यौँ भने पनि सायद त्यो डिमान्ड चाहिँ जेनेरेट हुन सक्ने अथवा यसलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्न सकिने चाहिँ एउटा सम्भावना रहन्छ। अर्को चाहिँ अब यो कोलाबोरेसन इन द डिजिटल एग्रिकल्चर मार्केटिङ प्लेटफर्म ट्रेसेबिलिटीमा, यसमा चाहिँ एउटा कोलाबोरेसन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखेको छ एउटा एरिया। अर्को अब हाम्रो अघि पनि मैले निवेदन गरेँ, हामीलाई चाहिँ यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा पनि केही रिभिजिट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सबै मन्त्रालय त्यो खालको चाहिँ एउटा निर्णयबाट आएको हुनाले हामी त्यसमा काम गर्दैछौँ। र अर्को चाहिँ अब यो नेटवर्क एलायन्स गर्ने कुराहरू, यहाँ थुप्रै यस्ता हाम्रो यो एग्रिकल्चर डिजिटलाइजेसनमा इन्भल्भ हुनुभएको थुप्रै स्टेकहोल्डर, मल्टिपल स्टेकहोल्डर हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग यस्तो खालको डिस्कसन गर्ने एउटा प्लेटफर्म गरेर यसलाई रेगुलर त्यो प्लेटफर्म चाहिँ एउटा आइडिया सेयरिङको लागि पनि र कोलाबोरेसन अपर्च्युनिटीहरूको लागि पनि त्यो खालको प्लेटफर्म सेयरिङहरू गर्ने चाहिँ एउटा फोरम चाहिँ आवश्यक, एउटा एलायन्स फोरम आवश्यक चाहिँ देखिएको छ, त्यो हामीले क्रिएट गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ अब यो इनेबलिङ कन्डिसन फर फार्मर टु एक्सेस द सर्भिस एन्ड प्रोडक्ट, जस्तो कुनै किसानहरूले चाहिँ त्यस्ता प्रोडक्टहरू युज गर्दाखेरि त्यसको कस्ट छ भने चाहिँ अब हामीले विभिन्न खालका सब्सिडी दिन्छौँ भने उहाँहरूलाई त्यो डिजिटलाइजेसनतर्फ जानलाई पनि केही सब्सिडी दिनुपर्ने हुन्छ कि त्यो अल्टरनेट के हुनसक्छ भनेर यो पनि एउटा छलफल गर्नुपर्ने एउटा यसमा सोच्नुपर्ने विषय भएको हुनाले मैले यहाँ राखेँ। र अब यो फार्मर्स रेजिस्ट्रेसन प्रोसेसमा चाहिँ यो हामीले धेरै हाम्रो खास गरी अब मैले मन्त्रालयलाई प्रतिनिधित्व गरेर बोलिराख्दाखेरि मन्त्रालयको प्राथमिकता भएको यो किसान सूचीकरणको कार्यक्रमलाई कसरी हामीले एक्सपेडाइट गरेर बढीभन्दा बढी आबद्ध गर्न सक्छौँ ताकि त्यो इन्फर्मेसन भने भोलि तपाईँलाई पनि काम लाग्छ होइन, प्राइभेट सेक्टरलाई पनि आफ्नो क्लाइन्टको नेचर के छ त्यो हेर्नलाई उहाँलाई काम लाग्छ, कसरी हामी त्यो क्लाइन्ट बेसमा पुग्न सक्छौँ भनेर प्रोडक्ट डिजाइन गर्नलाई पनि सहयोग हुन्छ भने सँगसँगै हामीले हाम्रो कार्यक्रमहरू रेगुलेसन गर्न सजिलो भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ अलिकति एक्सपेडाइट गर्नुपर्ने छ। त्यसको चाहिँ अब त्यसको लागि हाम्रो स्थानीय तहको सँगको समन्वय पनि र सँगसँगै हाम्रो ह्युमन रिसोर्स क्यापासिटी पनि हामीले इन्हान्स गर्नुपर्ने देख्यो हुनाले त्यता जानुपर्ने हुन्छ, किनकि भोलि अब ई मार्केटका कुरा गर्दा अथवा जति पनि यो कार्यक्रमहरू भएको छ त्यसलाई मोनिटर गर्नलाई पनि हाम्रो त्यो खालको ह्युमन बेस चाहिँ त्यो चाहिन्छ, त्यो अहिले हामीसँग ल्याकिङ छ भने। अर्को चाहिँ अब डिजिटलाइजेसन फर स्ट्रेन्थनिङ क्लाइमेट चेन्ज रिजिलियन्स, अब क्लाइमेट चेन्जको सन्दर्भमा किसानहरू मोल भर्नेबल हुँदै गएपछि त्यो रिजिलियन्स क्यापासिटी बढाउनलाई पनि हामीले ग्रेजुअली एग्रिकल्चर डिजिटलाइजेसनमा चाहिँ सिफ्ट हुनुपर्ने हुनाले त्यतापट्टि पनि हाम्रा एग्रिकल्चरसँग रिलेटेड, क्लाइमेट चेन्जसँग रिलेटेड कार्यक्रमले यसलाई एड्रेस गर्नुपर्ने हिसाबले, जस्तो वेदर यो एडभाइजरी इन्फ्रास्ट्रक्चर, हिजो मात्र हामी एउटा बिमाको कार्यक्रम चाहिँ सजियो, त्यसमा चाहिँ नि अब
यो वेदर बेस्ड इन्सुरेन्समा जानको लागि चाहिँ वेदरका यो स्टेसनहरू अलि जस्तो हाम्रो जस्तो एकदम छोटो छोटो दूरीमा चाहिँ फरक खालको माइक्रो क्लाइमेट भएको ठाउँमा चाहिँ एकदम रिप्रेजेन्टेटिभ हुँदैन त्यो अनुसारले जानलाई, त्यसैले वेदर स्टेसनहरू थप्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू उहाँहरूको आएको थियो। भनेपछि त्यो माध्यमबाट पनि हामीले दिन सक्ने र एग्रिकल्चर इन्सुरेन्ससँग कति बढीभन्दा बढी जोडाउने र एग्रिकल्चर इन्सुरेन्समा पनि अहिले हामी डिजिटलमा जान सकेका छैनौँ। हामीले अहिले मन्त्रालयले चाहिँ यसलाई अर्को वर्षदेखि चाहिँ यो डिजिटल इन्सुरेन्समा जाने भनेको छ, ताकि किसानले इन्सुरेन्स गरेपछि उसले आफ्नो इन्सुरेन्सको स्किम कहाँ पुग्यो, भोलि दाबी क्लेम गर्दाखेरि चाहिँ मेरो अवस्था कहाँ छ, मैले कति दिनमा दाबी पाउँछु, उसले आफूलाई ट्रेस गर्न सक्ने किसिमले हामीले जोड्नुपर्नेछ र फेरि त्यसरी जोड्दै गर्दाखेरि फेरि पनि ती किसान जोडिन्छ कि जोडिँदैनन् भन्ने चाहिँ एउटा चिन्ता होइन। त्यसैले यो पार्टबाट चाहिँ हामीले अलिकति यसलाई काम गर्दै जाँदाखेरि गर्नुपर्ने एरियाहरू छ भने अर्को चाहिँ अब यो विभिन्न यो क्वालिटी अफ सर्भिस, यो डिजिटल प्लेटफर्महरूको क्वालिटी सर्भिस मोनिटरिङ गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति जान्नु, यो हाम्रो यो प्रायोरिटीका हिसाबले जानुपर्छ, अगाडि जानुपर्छ कि भन्ने मैले केही विषयहरू राख्दै मैले यो प्रस्तुति यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। र मैले अझ पनि यहाँ श्रीमान सजीहरू चाहिँ हाम्रो युनिभर्सिटीको म्याडम हुनुहुन्छ, हाम्रो त्यो खालको जनशक्ति ह्युमन जनशक्तिका कुराहरू छन्, हामीसँग डेभलपमेन्ट पार्टनरहरू हुनुहुन्छ भनेपछि यो सबै यो फोरममा चाहिँ हामीले बढीभन्दा बढी यो इनपुटहरू हामी हजुरसँग आशा गरेका छौँ, यो छलफलहरू गरेका छौँ र यहाँलाई बेलुका कार्यक्रमसँग बसिदिनु भने मैले अनुरोध गर्छु यो फ्लोरमा सँगसँगै। र साथै यहाँ उपस्थित हुने सम्पूर्ण यो धैर्यताको लागि मैले हाम्रो विशेष अतिथिज्यूहरू लगायत सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै यो प्रेजेन्टेसनमा केही मलाई सहयोग गर्नुहुने सरोजकान्त अधिकारी, डिजा शाहजी र एफएका टिमलाई धन्यवाद दिँदै म मेरो प्रस्तुति अन्त गर्छु। थ्याङ्क यू। Thank you, ma'am, for the keynote presentation and your welcome remarks. Before we move on to our remarks session, I have a small announcement. If your vehicle number is 8745, if you're an owner of this vehicle, please contact security outside the hall. There's some obstruction at the parking. Vehicle number 8745. Thank you. It's time for the remarks. And our first speaker for today is Mr. Mark Henderson, Acting Director, USAID. Good morning, namaste. Distinguished guests, representatives from the government, the private sector, namaste, good morning. Thank you so much for inviting me here. It's my great pleasure to join you at this workshop today, and I'm delighted to be part of this important discussion on agricultural digitization. There was honestly a time in my life where I would have thought the words agriculture and digitalization maybe weren't two words that would go together. So humor me for a moment as I highlight a few examples from my personal journey. I grew up on a dairy farm and a used tractor dealership in rural America. At the time, things were pretty basic on my dad's farm. I then joined a high school agriculture club, which later exposed me to just how high-tech the agriculture industry really is, at least for the time. Through this club, I remember as a teenager going to Germany and seeing a fully automated robotic milking machine. It had little lasers, it had this big robotic arm, and the suction cups knew just where to go onto the cow. I couldn't believe it. I went home, I begged my father to buy this machine. It didn't happen, not that Christmas. I remember also visiting tractor assembly factories throughout America. Some of the name brands you might have heard of: John Deere, Caterpillar, New Holland. And some of the tractors that I saw at the time were quite innovative. You could actually drive this tractor using only a joystick, like a video game. And it even connected to a fancy new technology called GPS. I couldn't believe it. I went home, asked my dad. I didn't get one that year either. I moved to California, and I watched in amazement for a 30-acre field that was perfectly laser leveled, so precise to a 1-degree slope, so when it was irrigated, it drains properly. I visited India, and I remember seeing a lentil processing plant with a robotic
high-tech camera eye, and little air jets that knew just precisely a little puff of air to blow debris and rocks out of the lentils. It was just incredible to see, especially how quickly that machine moved. And then years later, I went to Tanzania, and I saw a small-scale automated flower fortification machine, which I think the FAO might have supported, by the way. This flower fortification machine improved the nutrition of that baking flour, and at the end of the day, you could just take your smartphone and with a fancy technology at the time called Bluetooth, get all of that day's data uploaded to your phone for record keeping and traceability. All of this is to say that I believe in the future of agricultural innovation around the world and also here in Nepal. We are doing more with less. We are empowering more people to engage in this sector than ever before. We are improving the stewardship of the land and the impacts that we have on our climate. I can't wait to hear the ideas to scale up the digital tools in Nepal today. We are fortunate to live in a world where ICT is growing at unprecedented rates. These tools are paving the way for a new set of innovations aimed at addressing critical development challenges. Entire economies are being re-energized, rethought, based on the strength of market-led growth. And while this might be true in all sectors, I consider agriculture at the forefront. It's a very exciting time for sure. I know that many of you in the room have contributed to this progress and achievement of significant results in the agriculture sector, which was highlighted so nicely by our previous presenter. We recognize that the partnerships and the collaboration with the government of Nepal, in particular the Ministry of Agriculture, and the private sector is absolutely essential. It is also my desire that you'll find a good partner in USAID. My agency has a robust history working in the agriculture sector in Nepal, and USAID continues to invest in Nepal's food security and integrates many digital tools throughout our Feed the Future programming. These include improving access to financial services, digitizing farm extension services, improving business literacy, and creating a digital library of best practices and technologies. Looking at global and national trends, understanding which applications are the best positions to help us be more effective and efficient in our work, and identifying how some of these tools can actually be stitched together in new and innovative ways. We all understand that for agriculture to take a leading role in Nepal's economy, we must overcome the challenge that many small farmers still don't have access to information and market connections, women in particular, as well pointed out. It is here that digitization can truly be a game changer, and thus innovative, timely, and sustainable solutions that you all offer are absolutely essential in this transformation process. At USAID, we are keen to tap the collective strengths of the private sector, innovators, academia, and civil society, and as always, with a strong partner, the government of Nepal. I look forward to being once again amazed today by the new solutions that you guys are all bringing to the table. And finally, I would like to extend our sincere thanks to the organizers of today's event. Thanks for providing us an opportunity to share some of USAID's contributions in developing digital technology in various areas in Nepal's agriculture. You'll hear more about what we do from my colleague Anita Mahat, who will present later. So thanks again, and namaste. Thank you, Mr. Henderson. Now I'd like to kindly request Mr. Ken Simiju, FAO representative for Nepal and Bhutan, to kindly provide his remarks. Thank you, Smrika. I'd like to first address the members of the dais, Dr. Sharma, Dr. Karao, secretaries from the Ministry of Agriculture and Livestock Development, Mr. Krishna, secretary from the Ministry of Communication and Information Technology, also Dr. Sharada from the registrar from the AFU, Mr. Henderson, acting director of USAID Nepal, representatives from government, private sector, civil society, academia, agri-entrepreneurs,
media representative, FAO, and UN colleagues. A very good morning to all of you. On behalf of the Food and Agriculture Organization of the United Nations, first of all, I'd like to congratulate and commend the government of Nepal, especially the Ministry of Agriculture, Livestock and Development, and the Ministry of Communication, Information and Technology in jointly organizing this AgriTech Symposium. I also like to take the opportunity to thank UNCDF, our UN partner, for the partnership in making this happen. It's very encouraging to see agriculture and ICT together in one room. Not only that, also to see representatives from public, private, academia, together to do a stock taking on what is happening, what are the gaps, what is the way forward. So just having everybody in this room talking about these issues in a way is already, I think, an achievement and success. As far as FAO is concerned, at the global level, FAO has supported many countries in the development of national e-agriculture or digital agricultural strategies, and of course the application of priority ICT solutions in the agriculture sector. At the global level, we are hosting digital platforms on a variety of issues, including fall armyworm, water availability, also on pricing, also on agricultural stress and statistics, and also we have a platform, a geospatial platform for an initiative called the Hand in Hand initiative, in which we are supporting governments to facilitate the implementation of commodity-specific agri-investment plans. And I'm happy to say that Nepal is also a member of this initiative. We have also the pleasure of supporting the government of Nepal, especially through the Ministry of Agriculture and Livestock Development, in accelerating the implementation of an initiative called the Digital Village Initiative, which basically aims to kind of do a stock taking, kind of what we're doing now, conducting an eco-assessment on digital agricultural environment and a mapping of that, assisting the government to come up with an action plan to address all of the various issues constraining the promotion of digital agricultural innovation, as Ms. Shivakoti very eloquently spoke about, and also to pilot some of these agri-tech solutions at the farm level. So coming to Nepal, I think Ms. Shivakoti made a very, very, I think, comprehensive presentation, and we saw that mobile connectivity rate is 130%. 75% of the people have a smartphone. Of course, there is the the issue of the rural divide, but I think I had occasion to speak with one of the companies actually piloting this mobile application for agricultural insurance claims, and farmers don't actually have to be literate because everybody understands images and they can actually operate a smartphone. So, there is potential to also bridge that digital divide. Also, data usage costs in Nepal, as you know, are very cheap. The 10th cheapest in the world, in South Asia, second cheapest. So it's only, of course, India is number one. So you see, there is a potential and an environment for agri-tech to thrive. And, some of you are saying, yeah, it's already happening. What are you talking about? That's why I'm here, right? So, and, but the thing is, not everyone knows what you're doing. And, we need to have an understanding of who is doing what, how can that be upscaled. And also, I'm very happy to see a lot of young people in this room. So what is happening with agriculture globally, we all know this, huh? Young people, they don't want to be, to get their hands dirty, yeah, to put it. I didn't put it very diplomatically, but simply we have a shortage of labor of young people in the agriculture sector, but look at how I see so many young faces. Young entrepreneurs are coming back into agriculture because of AgriTech, and digital agricultural, innovation. Now, when we talk about digital agricultural innovation tools and services, as, was mentioned by Ms. Shivakoti, there's a wide range, huh? And I also like to say
say that some of them are very low tech. So some of them can be done through a regular phone. It could be an alert sent through a 3G network where a farmer receives information about rainfall or changing weather patterns or flooding or whatever, early warning system. That can be very, very, low tech, affordable. Then also, as I think was presented, we have, mobile applications that help us to basically ensure, have better information on pricing, market systems, agricultural insurance claims. Then we have more advanced, sophisticated systems where, we have hydroponics where you can operate, a greenhouse, from your mobile phone. It could also be, a very, very, sophisticated smart farm where you have drones and sensors monitoring, sensors monitoring the farm conditions, and you have drones doing the, spraying pesticides. And then you might even have a duplicate virtual farm in metaverse where you can actually grow crops before you do an on-farm trial. And then in space, now, the astronauts are actually, they have 3D printers in space where cultured meat cells are being used to print out steaks. Yeah, also 3D, food printing is commercialized, so you can actually have a device where you can print out a pizza with a push of a button. Now, I'm old-fashioned, so when somebody told me about 3D food printing, I thought, I'm sorry, but I don't really want a 3D, a pizza printed out from a 3D printer. I want the real thing. However, we should remember that, as I was mentioned by Ms. Shivakoti, digital agricultural innovation is a way to deal with the pressures of global population growth and also climate change. So, it's easy for us now in 2023 to say, I want a real pizza, but maybe in 20 years, there could be a severe shortage of, grains. There could be a severe shortage of livestock, and let us not forget that the livestock sector is a major source of greenhouse gas emission. So we may all end up having these, meat, artificial meat, and where does the powder come from? Well, it may come from insects. Yeah, cricket powder. It's also commercialized. So I'm just saying these things are all, happening and evolving rapidly. It's not science fiction. Now, what is important that all of this technology is contextualized, because not everyone can afford a smart, farm. Not all of these technology is relevant and useful. And what is important then is then to have an understanding, a collective kind of discussion and a platform of, understanding who is doing what is, what are the gaps, and importantly, to, identify what are the immediate, digital agricultural solutions that can have immediate impact in terms of increasing productivity and production. And also nowadays, there's a renewed consciousness about food safety. And again, digital agricultural technology and tools can actually, solve this. You know that now I think in many countries, when you buy a product at a supermarket, there's a QR code, and when you scan it, it immediately tells you where the food comes from. So, so I think there are various, applications, but what is important is that we need to, identify what is the right technology for the right production patterns, for the, the right farmers, because not everybody has access to this. And I think, in doing so, we need to make sure that we pay attention to inclusion and access, that not, it shouldn't be just the people with resources who have access to all this information and technology. It really should be the smallholder farmers who are supported. So we need to definitely pay attention to that. And also, we're now in the age of, the infodemic, too much information. So, there's so much confusion there. I recently, I'm not going to name the country, visited a farmer
who was watching, YouTube videos or something, and he was just doing kind of, all kinds of things. So, and this, not Nepal, I'm not going to say which country, it's in South Asia, but anyway, and then the extension officer was saying, my God, young man, you need to, yeah, he was trying to actually, cultivate, Miyazaki mango or something, in his farm, saying, oh, I saw this, and I know maybe I can fetch a big price. And so, there is some a kind of guidance in how to manage that information, what is applicable, and also what are the gaps. And of course, access to finance is very important. So I'm very hopeful for this kind of platform will contribute to this, kind of a development of a strategy and a roadmap, and where, the government, collectively, all of us can identify what are the right solutions for the right production systems, for the climate, for the type of farmers, and how do we, come up with subsidies, incentives, and the mechanisms to make sure that they get the best benefit from the available, the wide pool of available digital resources. So, and of course, FAO together with other development partners are very much committed to supporting the government of Nepal on this very important initiative. So, and I'd like to conclude by wishing everybody a very fruitful and productive discussion. And I also forgot to also say hello to all these people online, because this is also being webcast. So there's an online community that is watching and interested to know what's happening in digital agriculture in Nepal. So thank you everyone for your kind participation, attention, and collaboration and partnership. Thank you very much. Thank you, Mr. Simirju, for your remarks. Up now, I'd like to call upon Professor Dr. Sharada Thapalia, Registrar, Agriculture and Forestry University, for the remarks. Thank you very much. Chair of the session, dignitaries on the dais, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई यो एग्रीटेक सिम्पोजियममा आमन्त्रण गर्नुभएकोमा म आयोजकलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना पश्चात 2021 सन् 2021 मा डिजिटल एएफयू गर्ने भनेर हाम्रो कार्यकारी परिषदबाट निर्णय भए अनुरूप हामीले एन्ट्रान्स एक्जामिनेसन, त्यसका इन्टर्नल एक्टिभिटिजहरू, त्यसपछि ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, प्रोक्योरमेन्ट, जे जति एक्टिभिटिजहरू त्यहाँ हुन्छन् त्यसलाई डिजिटल माध्यमबाट लागू गर्दै जाने, जसले गर्दाखेरि एफिसियन्सी र पारदर्शी हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा आज यो डिजिटल एग्रिकल्चर सिम्पोजियम असाध्यै सान्दर्भिक मलाई लाग्यो र नर्चरिङ एक्सलेन्स इन हायर एजुकेसन भन्ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले इम्प्लिमेन्टेसन गरेको प्रोजेक्टमा पनि कसरी डिजिटाइज गर्दै जान सकिन्छ एजुकेसनलाई भनेर त्यसको मेजर अब्जेक्टिभ लिएर हिँडिरहेको छ भने, त्यसै गरी कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले अहिले भर्खरै मात्र युएसएड हायर एजुकेसन भन्ने प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले लन्च गरेका छौँ र त्यो प्रोजेक्टको पनि मुख्य उद्देश्य क्यापासिटी स्ट्रेन्थेन अफ द अर्गनाइजेसनमा हामीले चाहिँ डिजिटल टेक्नोलोजीको माध्यमबाट अघि मैले भने जस्तै कसरी हामी सुशासन ल्याउन सक्छौँ, एफिसियन्सी कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि संस्था चाहिँ स्ट्रेन्थेन भएर जान्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। र अघि मैले भने जस्तो यो नर्चरिङ एक्सलेन्स इन हायर एजुकेसनमा मार्केट ड्रिभन करिकुलम, त्यसमा चाहिँ फार्मर्सलाई आवश्यक पर्ने मार्केट ड्रिभन करिकुलम यो छोटा समयको त्यस्तो करिकुलमको चाहिँ कस्तो आवश्यकता छ भन्ने करिकुलम डेभलपमेन्ट गर्नको लागि कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टर छ, उसले काम गरिरहेको छ र त्यो सर्ट टर्म करिकुलमलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने, हामीले तालिमको माध्यमबाट कसरी त्यो चाहिँ फार्मर्ससँग पुर्याउने
र हामीले सुरु गरेको कृषकसँगै एएफयु भन्ने एउटा कार्यक्रम छ, त्यसलाई सफल बनाउनको लागि यी प्रोग्रामहरू कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ त भनेर कन्टिन्युइङ एजुकेसनले पनि तालिमका प्रोग्रामहरू ल्याइरहेको छ। युएसएड हायर एजुकेसन प्रोजेक्टमा पनि थुप्रै तालिमका चाहिँ एक्टिभिटिजहरू त्यसमा हामीले राखेका छौँ। नर्चरिङ एक्सलेन्स इन हायर एजुकेसनमा पनि हामीले चाहिँ यो कसरी तालिमहरू हामी दिन सक्छौँ भन्ने विषयमा काम गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा यहाँ अघि मैले सुन्दाखेरि कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय फार्मर्सलाई होस् अथवा चाहिँ एग्रिकल्चर टेक्निसियनहरूलाई होस्, उहाँहरूको आवश्यकता अनुसारको करिकुलम विकास गर्दै त्यसलाई कसरी तालिम दिन सक्छ भन्ने हिसाबले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय सहयोगी हुन सक्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ। त्यो परिप्रेक्ष्यमा हामी कसरी सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ल्याउनको लागि सँगसँगै अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने परिप्रेक्ष्यमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय तपाईँहरूसँगै रहन्छ भन्ने प्रतिबद्धता म यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मलाई यहाँ बोलाएर जुन तपाईँहरूको कार्यक्रममा सहभागी हुने र कार्यक्रम चाहिँ बुझ्ने जुन अवसर यहाँले प्राप्त गर्न मलाई चाहिँ यो अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि म आयोजकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्दछु। हस्, धन्यवाद। Thank you, Dr. Thapalia. Could I now kindly call respective Secretary, Ministry of Communications and Information Technology, Mr. Krishna Bahadur Raut, to kindly provide the remarks. हस्, धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सभापतिज्यू, ड्यासमा आसीन डिस्टिङ्ग्विस्ड गेस्टहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरू, नमस्कार। यो एग्रिटेक सिम्पोसियम कार्यक्रममा यहाँ आमन्त्रण गरेर केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा आयोजकलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले वास्तवमा यो कृषि क्षेत्रको डिजिटाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि अहिले इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनको 4th जेनेरेसन रिभोल्युसन चाहिँ आइसिटीलाई मानिन्छ र यसले संसारभरि नै उत्पादनकादेखि सेवाका हरेक क्षेत्रमा डिजिटल रिभोल्युसनले, आइसिटी रिभोल्युसनले असर गरेको छ। त्यो उत्पादनमा होस् अथवा सेवामा होस् र उत्पादनभित्रको एकदमै प्राइमरी जुन हामी चाहिँ मानव सभ्यताको सुरुवातदेखि गर्दै आएको कृषि कर्म, यसमा पनि डिजिटलाइजेसनको प्रवेश भएको छ र यसले अलिकति यसमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा र सहज रूपमा मार्केट पहुँच गर्ने कुरामा र किसानको आफ्नो उत्पादनलाई मूल्य प्राप्त गर्ने र उत्पादकले पनि सुपथ मूल्यमा प्राप्त गर्ने हिसाबले एउटा बीचको लेयरलाई कम गर्ने दिशामा यो डिजिटल टेक्नोलोजिजको डेभलपमेन्टले मद्दत पुर्याउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। वास्तवमा हाम्रो देश चाहिँ कृषि वस्तुहरूको उत्पादनमा चाहिँ अहिले न्यून भइरहेको अवस्था छ। महिनाको 3 अरब प्लसको चाहिँ हामी खाद्यान्नहरू बाहिरबाट आयात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। लगभग 3 खरब जतिको चाहिँ हामी खाद्य वस्तुहरू बाहिरबाट ल्याउँछौँ भन्ने हाम्रो आधिकारिक तथ्याङ्क छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामी अहिले नेट फुड प्रोड्युसरबाट यो चाहिँ बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्ने इम्पोर्टरको रूपमा चाहिँ अहिले मुलुक गइरहेको छ। यो सन्दर्भमा हेर्दाखेरि नेपालको 60% भन्दा बढी एक्टिभ वर्कफोर्स चाहिँ लेबर फोर्स चाहिँ कृषि कर्ममा संलग्न छ भनेर हाम्रो तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ र हाम्रो मुलुकलाई कृषि प्रधान देश भनेर पनि हामी भन्छौँ। तर हामी कृषि वस्तुको उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर छैनौँ भनेपछि हामीलाई खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुताको ठुलो प्रश्न छ। हाम्रो संविधानले खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको हक चाहिँ हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यो भनेको खाद्य सुरक्षा त पैसा भएपछि जहाँबाट किनेर अभाइलेबल हुन सक्यो भने त्यो खाद्य सुरक्षा हुन्थ्यो। तर खाद्य सम्प्रभुताको विषय महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। वास्तवमा आफ्नो उत्पादनले आफूलाई खान पुग्दैन भने हाम्रो सोभरेन्टीको विषय पनि वास्तवमा त्यो बहुत गम्भीर भएर जाँदो रहेछ। र नेपाल फेरि ल्यान्डलक कन्ट्री,
र एउटा खाद्यान्नमा आफै चाहिँ आत्मनिर्भर हुन नसक्नु र एउटा प्रोडक्टिभिटी बढाउन नसक्दाखेरि हाम्रो ठुलो वर्कफोर्स चाहिँ यसबाट अलिकति निराश भएर अन्य क्षेत्रमा जानु, विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानु। त्यो अवस्थामा हामी चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई कसरी डिजिटाइज गर्ने र प्रोडक्टिभिटी बढाउने र कृषि कर्ममा भाग्य र भविष्य छ भन्ने किसिमको आशा यहाँ कसरी जगाउने भन्ने पाठ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएर आएको छ। अहिले वास्तवमा कृषिको रियल फिल्डमा हेर्ने भने के अवस्था छ अहिले भन्दाखेरि त्यो कृषि कर्ममा गरेको जुन लगानी छ त्यो लगानी उठ्न नसक्ने अवस्था छ एकातिर उत्पादकहरूको, अनि बिचमा चाहिँ फेरि उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ फेरि यति महँगो छ खाद्यवस्तु किन्नको लागि आफ्नो लिमिटेड इन्कमले त्यो आफ्नो चाहिँ चुलो बाल्नको लागि पनि कठिनाइ भइरहेको छ। यो दुईटा बिचमा ग्याप एकदमै बढेर किन गयो भन्दाखेरि एउटा यो इन्टरमेडिएसनको सेक्टरबाट अलिकति बढी फाइदा भयो कि त्यसले गर्दाखेरि बढी चाहिँ उत्पादकले पनि मूल्य सही नपाउने, उनीहरूलाई मार्केटको चाहिँ पहिचान पनि सही नहुने र जो कन्ज्युमरले पनि सही मूल्यमा त्यो वस्तु प्राप्त नगर्न सक्दाखेरि त्यसको एउटा चाहिँ उपचारको रूपमा वास्तवमा यो डिजिटल टेक्नोलोजीले काम गर्न सक्छ र यसलाई बढीभन्दा बढी हामी त्यसरी एउटा मार्केट एक्सेस, किसानको डाइरेक्ट पहुँच पुर्याउने यो यहाँ भनिएको छ सप्लाई चेन भ्यालु चेनमा यसले चाहिँ बढीभन्दा बढी काम गर्ने र उपभोक्तालाई पनि सहज रूपमा यो खाद्य पदार्थहरूको आपूर्ति हुने र त्यसले गर्दाखेरि देशभित्रै कृषि कर्ममा लाग्ने र उत्पादन बढाउने दिशामा सबैको अलिकति आशा अपेक्षा जाग्दछ र त्यसले गर्दा हाम्रो प्रोडक्टिभिटी इन्हान्स गर्न मद्दत पुग्छ भन्ने हिसाबले सोच्न सकिन्छ यो डिजिटलाइजेसनको माध्यमद्वारा। अर्को चाहिँ हाम्रो अहिले पछिल्लो समयमा यो विशेष गरी सूचना र सञ्चारको क्षेत्रमा मोबाइल टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि छिटो हामी धेरै ठाउँमा पहुँच पुर्याइसकेका छौँ। अहिले हामीसँग 4 करोडभन्दा बढी एक्टिभ सिमहरू युज छ नेपालमा। हाम्रो जनसङ्ख्याभन्दा धेरै चाहिँ हामी 123 जना मान्छेमा 123वटा सिम चाहिँ अहिले एक्टिभ युजमा छ। त्यो भनेको हामी चाहिँ 100% त सबै ठाउँमा त्यो टावरकोदेखि विभिन्न प्रब्लमले पुग्न सकेको छैन, तर अहिले अप्टिकल फाइबर नेटवर्क जुन यो डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरको काम छ त्यो आरटिडिएफको फन्डबाट देशभरि नै यो सञ्चालित छ। केही ठाउँहरू केही जिल्लाहरू मात्र यो कनेक्टिभिटीको हिसाबले कठिन छ र जियोग्राफिकल्ली एकदमै डिफिकल्ट टेरेन भएको उच्च हिमाली भेगका केही ठाउँहरूमा चाहिँ अन्य प्रविधिहरूबाट पनि यो टेक्नोलोजिजहरू चाहिँ पुर्याउने र त्यसको चाहिँ प्रयोगमा बढावा दिने र यो अझै फास्ट टेक्नोलोजीहरू 4G को सेवा नै पुर्याउने गरिकन काम भइरहेको छ। यो सन्दर्भमा इन्फ्रास्ट्रक्चर डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरको पार्टबाट धेरै कुराहरू भए तापनि अब त्यसलाई कृषिमा वास्तविक रूपमा किसानको एक्सेस र उनीहरूको चाहिँ उपयोगमा कसरी ल्याउने भन्ने कुरा अहिलेको ठुलो त्यो डिजिटल लिटरेसीको पार्ट अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र त्यो पनि हाम्रो यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको एउटा पार्ट हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी डिजिटल लिटरेसीको माध्यमद्वारा किसानहरूलाई कसरी यसको प्रयोग गरेर कस्टम हायरिङ सेन्टरहरूको कुराहरू छ, यहाँ एग्रिटेकको कुराहरूमा आउँदाखेरि अहिले धेरै सङ्घीय सरकारको, प्रदेश सरकारहरूको र इभन स्थानीय सरकारहरूले पनि यो कस्टम हायरिङ सेन्टरहरू माध्यमबाट यो अत्याधुनिक उपकरणहरू चाहिँ कृषि कर्ममा लगाउनको लागि केही सुरुवात भएको छ। तर यसले वास्तवमा हाम्रो पर्याप्त हामी धेरै कामहरू गर्न सकिरहेका छैनौँ। हाम्रो धेरै जसो चाहिँ अहिले औजार किन्ने अनि किसानलाई डाइरेक्ट उपलब्ध गराउँदाखेरि त्यो चाहिँ बिग्रिसकेपछि त्यो मेकानिक नपाएर फेरि नचल्ने अवस्थामा गएर त्यो यत्तिकै डेड वेट लस जस्तो त्यो भएर गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो देशको ठुलो रकम चाहिँ बाहिर जाने तर त्यसको उपयोगिता यो कृषि क्षेत्रमा प्रयोग गर्न नसक्दाखेरि त्यसले हामीले प्रोडक्टिभिटी इन्हान्स गर्न रियल्ली चाहिँ कठिनाइ भइरहेको एकातिरको अवस्था छ। त्यसले गर्दा हामीले अलिकति यो कस्टम हायरिङ सेन्टरलाई र त्यसको रिपेयर मेन्टेनेन्सको पार्टलाई अलिकति चुस्त बनाउनको लागि वास्तवमा कृषिको यो करार खेती सामूहिक खेतीको जुन नीति छ पहिलेदेखि एडिएसमा पनि छ, त्योभन्दा अगाडि एपिपीमा पनि थियो, करार खेती सम्बन्धी नीति कानुनको व्यवस्था पनि छ, तर हामीले त्यसमा लान सकेका छैनौँ। जुन अहिले हाम्रो भूउपयोग सम्बन्धी ऐन नियमावलीहरू आइसकेका छन्, नीति छ, त्यसले चाहिँ एउटा
कृषि क्षेत्रको जमिन चाहिँ लाई चाहिँ एउटा वर्गीकरण गर्ने कृषि गैर कृषि भन्ने किसिमले अहिले कानुनी रूपमा बाध्य भएर त्यो अवस्थामा गइसकेको छौँ भने एउटा कृषि क्षेत्रमा छुटिएको जग्गालाई चाहिँ हामीले सामूहिक खेती अथवा कोअपरेटिभ खेती अथवा करार खेतीको हिसाबले लान सक्यो भने र यो सब्सिडीका कुराहरूदेखि यस्ता मेसिनहरूको सब्सिडीको कुरा पनि त्यसरी एउटा सामूहिक रूपमा चाहिँ प्रबन्ध गर्न सक्यो भने कम खर्चमा बढी प्रोडक्सन पनि हुने, त्यसले गर्दाखेरि उत्पादकता वृद्धि हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो पार्टमा वास्तवमा यो डिजिटल टेक्नोलोजिज र यो डिजिटल टेक्नोलोजीबाट आएको जुन बेनिफिट छ त्यो बेनिफिट चाहिँ त्यो ग्रासरुट लेभलको किसान समूहसम्म पुर्याउने र उहाँहरूको एक्सेसमा लाने डिजिटल लिट्रेसी त्यहाँसम्म पुर्याउने कुरो चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएर जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसै गरी अहिले नेपाल सरकार र विभिन्न दात्री निकायहरूको सहयोगमा विभिन्न खालका कार्यक्रम सञ्चालन भएको अघि प्रस्तुतिकरणबाट देखिसक्यो। डिजिटल सोइल म्यापका कुरा गरेका छौँ। त्यसै गरी अब फर्टिलाइजरहरूको युज चाहिँ हामीले ड्रोन टेक्नोलोजीबाट हेर्ने यस्ता यस्ता टेक्नोलोजीहरू छन्। तर हामीलाई चाहिँ एग्रिकल्चर इनपुट जुन नेसेसरी इनपुट हो त्यो इनपुटमा अलिकति बढी हामीले चाहिँ उपलब्धता, क्वालिटी, सिडको क्वालिटी हैन, त्यसै गरी मल लगायतको इरिगेसन लगायतको कुराहरू जुन इनपुट्सहरू छ, महत्त्वपूर्ण इनपुटहरू, यसमा पनि सुधार गर्नुपर्ने हाम्रो क्षेत्र छ। त्यसमा पनि यो डिजिटल टेक्नोलोजीले मद्दत पुर्याउँदो रहेछ। हामीले मेरो एउटा अलिक पुरानै अनुभव छ। म 2012मा चाहिँ यो हर्टिकल्चर सम्बन्धी इजरायलको त्यो हेर्न जाँदाखेरि त्यहाँ त यो सिँचाइ त त्यो न्युट्रिगेसन भनेर यो दिनको कति समय निश्चित समय मात्रै खोलेर थोपा सिँचाइले चाहिँ सिँचाइ गरेर खेती गराएछ। अनि त्यसरी उनीहरूले इजरायल जस्तो एउटा भूगोलमा त्यसरी कृषि कर्म गरेका छन्। तर हाम्रोमा त यहाँ त्यो किसिमको छैन। यहाँ चाहिँ पानीको उपलब्धता छ, मनसुन सधैँ हुन्छ। त्यो किसिमको अवस्थामा पनि हामीले वास्तवमा यो इरिगेसनलाई सबै ठाउँमा पुर्याउन नसकेको अवस्था छ अहिले पनि। इभन तराईकै समथर भूभागमा पनि हामीले कतै कतै भूमिगत सिँचाइबाट गरेका छौँ र कतिपय ठाउँमा हामीले यो रेनफेड एग्रिकल्चर इरिगेसन सिस्टमबाट चाहिँ हामी एग्रिकल्चर गरिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब यस्ता इनपुटहरू जुन मल, बिउ, इरिगेसनको फ्यासिलिटीहरू पनि यो हाइटेक प्रयोग गरेर डिजिटल्ली चाहिँ युज गर्न सक्ने गरिकन उपलब्ध गराउन सकिने पनि टेक्नोलोजिजहरू आइसकेका छन् होला जस्तो मलाई लाग्छ। जोन डियर कम्पनीका त्यो विभिन्न यो हार्भेस्टिङका, पोस्ट हार्भेस्टिङका टेक्नोलोजिजहरू विभिन्न आएका छन्। अब तर हाम्रो चाहिँ अरू धेरै टेक्नोलोजिजहरू सबै आए हैन। अहिले नेपालमा पनि धान रोप्ने मेसिनहरू ल्याएर ठाउँ ठाउँमा रोप्न पनि थालिसकियो हैन। अब यो कटिङ र यो अरू सबै कुराहरूमा गएको छ। डिजिटल टेक्नोलोजिज प्रयोग भइरहेछ। तर यसमा अलिकति लागतको कुरा, उत्पादन लागत बढी भयो, किसानलाई यो महँगो पर्यो। त्यसले गर्दा उनीहरूको चाहिँ लागत बढी हुँदा चाहिँ मार्केटमा त्यो बिक्री गरेर त्यसबाट उनीहरूलाई लाभ नभएपछि यसमा अलिकति निराशा, यसमा चाहिँ भविष्य छैन भन्ने किसिमको अहिले नैराश्यता जुन छ, यो लागतलाई घटाउनको लागि हामीले धेरै कामहरू गर्नुपर्नेछ। यो विभिन्न इन्सुरेन्सका कुराहरू होलान्, अरू सब्सिडीका कुराहरू होलान्। त्यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट चाहिँ डिजिटल टेक्नोलोजिज प्रयोग गरेर पनि हामीले बढी चाहिँ काम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ अहिलेको समयमा। त्यसले गर्दा यो जुन एग्रिटेकको यो सिम्पोसियम कृषि मन्त्रालय र एफएओ लगायत दात्री निकायहरूको सहयोगमा यो सञ्चालित भएको छ। वास्तवमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको जुन 80 इनिसिएटिभ मध्ये एउटा इनिसिएटिभ यो एग्रिटेक पनि एउटा इनिसिएटिभभित्र पर्छ र कृषि मन्त्रालयले 11वटा इनिसिएटिभ्सलाई चाहिँ लिड गर्छ र समग्र विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग जोडिएका छन् 80वटा इनिसिएटिभहरू। यो इनिसिएटिभमा पनि अरू धेरै सेक्टरहरूको इन्टरलिङ्केज छ। त्यो इन्टरलिङ्केजहरू कायम गर्दै हामी चाहिँ यो कृषि क्षेत्रलाई डिजिटलाइज र त्यो डिजिटल टेक्नोलोजिजको उपयोग बढीभन्दा बढी गरेर यसको उपयोगिता चाहिँ आम किसानहरूमा पुर्याउने र त्यसले उपभोक्तालाई पनि फाइदा पुग्ने, उत्पादकलाई फाइदा पुर्याउने र देशको उत्पादन र उत्पादकता पनि वृद्धि गर्ने दिशामा सफल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो हिसाबले हाम्रो नीति, कार्यक्रम र योजनाहरू बनाउँदै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। त्यसमा नेपाल सरकार र सबै तहका सरकारहरू, त्यसै गरी वैदेशिक दात्री निकायहरू र विशेष गरी अब अहिले निजी क्षेत्र र एकाडेमिया
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पार्ट चाहिँ यहाँ छ। किनभने यो सरकारले अलिकति नेतृत्वदायी हिसाबले एउटा लिड लिने र इनिसिएसन लिने पार्ट हो, तर यसको मेजर इम्प्लिमेन्टर र सपोर्टिङ त्यसमा काम गर्ने भनेको प्राइभेट सेक्टर नै हो यसमा। र त्यसमा पनि प्राइभेट सेक्टर र यो विशेष गरी जनशक्तिको उत्पादनको हिसाबले एकाडेमिया हो। अहिले हामी पिपिपी भन्नेमा पिपिपी भन्ने हिसाबले पब्लिक प्राइभेट प्रोफेसर पार्टनरसिप भन्ने हिसाबले एउटा चाहिँ एकाडेमिया र यो बिजनेस अनि एकाडेमिया र गभर्मेन्ट, एकाडेमिया र समग्र सेक्टरको चाहिँ इन्टरफेस पनि अगाडि बढाउनको लागि अहिले यो टेक्नोलोजिजहरूको माध्यमद्वारा अहिले एजुकेसनदेखि र त्यसपछि जो किसान कर्ममा लागिरहनु भएको छ, युनिभर्सिटीमा आउनुभएको छैन भने उहाँहरूलाई डिजिटल लिटरेसीका प्रोग्रामहरू लगेर र अलिकति हामीले चाहिँ हाम्रो साइडबाट चाहिँ अलिकति त्यसमा कस्ट अलिकति बढी छ भने त्यसलाई कसरी सब्सिडाइज गर्न सकिन्छ, कस्ट डाउन गर्न सकिन्छ, त्यो हिसाबले कस्ट कटिङ मेजर्सहरू अपनाएर यो सेक्टरलाई यो डिजिटल टेक्नोलोजिजको जुन बेनिफिट छ त्यो पुर्याउने र डिजिटल डिभाइड कम गरेर कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका र योगदान पुर्याउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यति विषयहरू निवेदन गर्दै यहाँहरूको यो कार्यक्रम, यी पछिल्ला सेसनहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। यहाँ धेरै प्रस्तुतिकरणका विषयहरू, विभिन्न विद्वान महानुभावहरू, विभिन्न सेक्टरको एकदमै एक्सटेन्सिभ नलेज एक्सपिरियन्स भएको महानुभावहरू यहाँ हुनुहुन्छ। एकदम यङ ट्यालेन्ट माइन्डदेखि एकदमै एक्सपिरियन्स माइन्डसम्म यहाँ भएको हुनाले एक किसिमले यो एग्रिटेक सेक्टरमा यो डिजिटल चाहिँ रिभोल्युसनलाई हामीले कसरी नेपालको आफ्नो कृषि क्षेत्रको मा काम गर्ने मान्छेहरूको भाग्य र भविष्य यहीँ बन्छ र हामी आफू आफ्नो कृषि उत्पादनमा नै हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ, त्यो हिसाबले हामी काम गर्न सकौँ, त्यही म निवेदन गर्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you, respected Secretary. Now, let me call the chair of this session, respected Dr. Govinda Prasad Sharma, Secretary of the Ministry of Agriculture and Livestock Development, for the remarks. धन्यवाद। नेपाल सरकारका सहपाठी सचिवज्यूहरू, एफएको प्रोफेसर डाक्टर शारदा थापालेज्यू, एफएओआर मिस्टर क्यान सिमीज्यू, युएसएड एक्टिङ डाइरेक्टर मिस्टर मार्क, नेपाल सरकारका सहसचिवज्यूहरू, मञ्चमा आसीन सरकारका प्रतिनिधिहरू, डेभलपमेन्ट पार्टनरका प्रतिनिधिहरू, निजी गैर सरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू, एएफयू हिकास्टका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्राइभेट निजी क्षेत्रका मित्रहरू, एफएनसीसीआईका साथीहरू, एएसीका मित्रहरू, डोनर एजेन्सीका डोनर पार्टनरहरू, किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, कृषक सहकारी संस्थाका फेडरेसन, एग्रिकल्चर कोअपरेसन फेडरेसनका मित्रहरू र मिडियाका साथीहरू। यो सुरुमा मैले अब यो इङ्ग्लिसमा बोल्ने हो कि नेपाली बोल्ने जस्तो लाग्छ, धेरै किसान साथीभाइ पनि भयो हुनाले म चाहिँ एकदम लाइभली नेपालीमै बोल्छु। सर्वप्रथम म एफएओआरलाई हामी दुईटा मन्त्रालय र युएनडिपी सहित यो कार्यक्रमको इनिसिएसन गर्नुभएको र हामी सहित आयोजक भएर यो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सञ्चालन गर्न लाग्नुभएकोमा म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबै मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू र मन्त्रालयका हाम्रा साथीहरू र सबै पार्टनरहरूलाई म यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। ठिक समयमा हामी यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न लागेका छौँ, किनभने हाम्रो गभर्मेन्टको पोलिसी अनुसार पनि बिस्तारै हामी डिजिटल फ्रेमवर्कमा सबै गभर्मेन्टका सुशासनका पाटाहरूलाई र व्यावहारिक रूपमा विभिन्न टेक्नोलोजीहरू आएको कन्टेक्स्टमा किसानहरूलाई पनि
यो प्रविधि मैत्री र आइटी फ्रेन्डली बनाउँदै लैजाने भन्ने सरकारको पोलिसी अन्तर्गत हामी केही स्ट्र्याटेजिक कामहरू गर्दैछौँ। यसै सन्दर्भमा एफएओले एउटा डिजिटल भिलेजको कन्सेप्टमा पनि केही कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैछ, जुन हामी कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको साथसाथै गरेका छौँ। मैले यहाँ धेरै कुराहरू यहाँहरूले भन्नुभयो र तपाईँहरू हाम्रो मन्त्रालयको सहसचिव शबनम शिवाकोटजीले पनि प्रस्तुतिकरण गर्नुभयो, हामी कुन कुन सेक्टरमा काम गर्न सक्छौँ भनेर, र यसपछि पनि बृहत कार्यपत्रहरू प्रस्तुतिकरणको कार्यक्रम रहेको छ र त्यहाँ डिटेल डिस्कसन पनि हुनेछ। तर म केही कुराहरू चाहिँ म यहाँहरू समक्ष भन्न चाहन्छु। पर्टिकुलरली हामीले मैले दुईटा यसको प्रो एन्ड कन्सको कुरा म गर्छु, खास गरिकन, र हामी कसरी जाने स्ट्र्याटेजिक वे फरवर्ड के हुने हो भन्ने कुरा चाहिँ यो सिम्पोजियमले अन्त्यमा हामीलाई रिकमेन्ड गरोस् र गभर्मेन्ट र हामी सबै डेभलपमेन्ट पार्टनरहरू, किसानहरू, निजी क्षेत्रलाई ह्यान्ड इन ह्यान्ड साथमा साथ लिएर अगाडि बढ्न सक्ने खालको एउटा स्ट्र्याटेजिक वे फरवर्ड चाहिँ उपलब्ध गराओस् भन्ने मेरो अनुरोध पनि रहेको छ। खास गरिकन हामी केही कुराहरूमा सुरुवात पनि गरेका छौँ, तर परिस्थिति कस्तो भइन्छ भन्दा अहिले अरू भर्खरै प्रस्तुति गरेको विषयमा नेपालका कतिपय ठाउँहरूमा टेलिभिजन पुग्न सकेका छैन। रेडियो नेपाल अलमोस्ट सबै ठाउँमा पुगेको छ। सहर बजारतिर त रेडियो सुन्ने अब क्लाइन्टहरू बिस्तारै घट्दै जानुभएको छ। टेलिभिजनको क्लाइन्टहरू छ र बढीभन्दा बढी यो मोबाइलको क्लाइन्टहरू हुनुहुन्छ। मैले यसको प्रो एन्ड कन्समा भन्दाखेरि मैले मात्र के भन्नु खोजेँ भने यो हाम्रो साथी जस्तै भइसकेको छ। यो हाम्रो साथी जस्तै भइसकेको छ। कहिलेकाहीँ ब्याड फ्रेन्ड बनिदिन्छ, गुड फ्रेन्ड हो मोस्टली। कहिलेकाहीँ ब्याड फ्रेन्ड बनाइन्छ, कहिलेकाहीँ वर्स मास्टर बनिदिन्छ, अनि कहिलेकाहीँ वर्स्ट इनेमी बनिदिन्छ। त्यो चाहिँ नबन्नुहोस् भन्ने हो हाम्रो। यो केही कुराहरू छन्। हामी जानै पर्ने सेक्टरहरू कहाँ हो भने नेपालको एग्रिकल्चर सेक्टर अब हामी अछुतो रहन सक्दैनौँ। टेक्नोलोजीले ल्याएको जुन एडभान्समेन्ट हो त्यसलाई सँगसँगै कति हदसम्म हामी टेक्नोलोजीलाई एडप्ट गर्ने, त्यो हिसाबले आत्मसात गरेर अगाडि जानुपर्ने अवस्था छ। खास गरिकन हामी गभर्नेन्सको पाटोबाट सुरु गर्दैछौँ। फार्मर्स रजिस्ट्रेसन त्यसैको लागि सुरुवात गरिएको, यद्यपि त्यसलाई फुल्ली मेटेरियलाइज गर्न सकिएको छैन। यो सन्दर्भमा कतिपय कुराहरू जोडिन्छ। किसानलाई सूचीकरण गर्दै लैजाने लगभग 10 लाख, अराउन्ड 9.5 लाख 10 लाख, मैले एक्ज्याक्ट फिगर छैन, 9.5 लाखदेखि 10 लाखको बिचमा किसानहरू सूचीकृत भइसक्नु छ। तर हामीले आइडी परिचय पत्र दिन सकेका छैनौँ। केही व्यवहारिक कुटनीहरू छ। पहिला हामी रजिस्ट्रेसन प्रोसेसमा अगाडि लैजान्छौँ, त्यसपछि त्यसलाई सबै हिसाबले मेच्योर गराएर आइडीमा लैजान्छौँ। यसमा हामी 3टै तहका सरकारहरू, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारहरू संलग्न हुनुभएको छ। यो आइडी फार्मर्स रजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि सरकारबाट उपलब्ध गराउने सेवा सुविधाहरू जुन अहिले धेरै किसिमले गुनासोहरूको रूपमा पनि आएको छ कि फेयर भएन, एसएस भएन, ठुला बडाले मात्रै अनुदान पाए अथवा किसानहरूको पहुँच भएन भन्ने कुरा, ती कुराहरूलाई बिस्तारै समाधान गर्दै जानेछ यो सिस्टमले। अलिकति हामीले गर्नु खोजेको के भने टेक्नोलोजी इम्पोर्ट गर्ने सन्दर्भमा र टेक्नोलोजी युटिलाइजेसन गर्ने, जस्तो प्रेसिजन एग्रिकल्चरको कुराहरू भयो, जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू गर्ने सन्दर्भमा भयो। हामी यो गर्न खोज्या हो। यसमा एग्रिकल्चर सिस्टममा चाहिँ आइटीलाई अनबोर्ड गर्ने कारणहरू चाहिँ यिनी हुन्। हाम्रो कृषिमा युवाहरूलाई आकर्षण गर्नु पर्यो, जो प्रविधि मैत्री छन्, जसले बाहिरको टेक्नोलोजी पनि चाँडै ल्याउन सक्नुहुन्छ र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो कृषि जोखिमयुक्त छ। उत्पादनको प्रारम्भिक चरणदेखि मार्केटिङ र प्राइस भेरिएसनका कारणले गर्दा हाउस होल्ड इन्कम फ्लक्चुएसन हुन्छ। ती कुराहरूमा अर्ली वार्निङ सिस्टमदेखि लिएर टेक्नोलोजी फ्रेन्डली, यो आइटी फ्रेन्डली टेक्नोलोजीहरू, अर्ली वार्निङ सिस्टमले त्यो डिसिजन मेकिङ गर्ने अथवा खेती समयलाई अगाडि पछाडि पार्ने अथवा आफ्नो फिल्डमा भएको क्रपलाई जोगाउने विषयहरूदेखि लिएर मार्केटिङको भयो, प्रब्लम डायग्नोसिस गर्ने र प्रब्लम डायग्नोसिस गरेको त्यसको एप्रोप्रिएट सोल्युसन मेजरहरू। अब कतिपय कुराहरू त अहिले जस्तो किसानहरू सोझै प्राविधिकसँग फेस टु फेस पनि हुनु पर्दैन।
कतिपय एपहरू आएको छ जसले त्यो समस्याहरूलाई मतलब त्यो स्पेसिफिक इस्युहरूलाई अथवा पेस्टहरूलाई रिकग्नाइज गर्छ र त्यो हामी प्राविधिकसँग चाहिँ क्विकली एक्सचेन्ज गरेर त्यो के हो समस्या र त्यसको सल्युसन के हुनसक्छ भन्ने खालको प्रब्लम बेस्ड आइटी सल्युसन मेजर हामी डेभलप गर्न सक्छौँ र कतिपय केसहरूमा हाम्रा त्यस्ता विभिन्न स्टेक होल्डरहरूबाट पनि भएका छन् र कतिपय कुराहरू चाहिँ हामी इन्टरनेसनली मतलब रजिस्टर्ड एपहरू अथवा त्यस्ता डाउनलोड गरेर पनि हामी त्यसलाई युज गर्न सक्छौँ। अब अर्को छ सब्सिडीको पाटोहरू, तिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा अब अहिले सबै ठाउँमा गभर्नेन्समा मैले के भन्न खोजेको भने खास पहिलो कुरा चाहिँ हामी गभर्नेन्सबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने छ। गभर्नेन्समा गर्न खोज्यौँ भने अहिले सब्सिडी लिनको लागि पनि सबै निकायमा एक ठाउँमा पाइएन अर्को ठाउँमा पाइएन अर्को ठाउँमा जाने टेन्डेन्सी छ। ट्र्याक गरेर तपाईँको 3 पुस्ता नागरिकतालाई रेकर्डिङ गरेर गर्ने हो भने त यो त कहीँ गए पनि खुसिन्न। मैले पाइनँ भनेर कसैले पनि भन्न सक्दैन। 10 वर्ष अगाडिको पनि हामी कसले कति सब्सिडी लग्यो भनेर भन्न सक्छौँ। हामी त्यो गर्न खोजेकै त्यही हो। तर यसमा थोरै टाइम टेकिङ हुँदैछ। कृषि मन्त्रालयले बिस्तारै डिजिटलाइजेसनमा मुभ गर्ने एउटा यो पनि हो। अनि यो वेदर फोरकास्ट जसले किसानहरूको क्षति कम गर्न सक्छ त्यस्ता अर्ली वार्निङ सिस्टमका टेक्नोलोजीहरू, प्रेसिजन एग्रिकल्चरका कुराहरू र कतिपय कुराहरूमा फुड टेक्नोलोजीको विषयमा होस् अथवा रिसर्चको विषयमा हो अथवा एक्सटेन्सनको विषयमा हो, यसमा पनि हामी कुन हदसम्म यो आइटीलाई आत्मसात गर्न सक्छौँ अथवा एडप्ट गर्न सक्छौँ भन्ने विषय हो। यी कुराहरू चाहिँ हामीसँग अपर्च्युनिटी छ। एउटा दूरदराजको किसानले, स्याङ्जाको किसानले होस् अथवा त्यो गैँडाकोटको माथिको भागमा त्यो सुन्तला ग्रो गर्ने किसान जो तल महेन्द्र के अरे इस्ट वेस्ट हाइवेमा आउन 2 घन्टा लाग्छ, उसले बुटोल बजारको प्राइस के छ भनेर घरमै बसेर ट्र्याक गर्न सक्छ। हालाकि उसको घरमा टेलिभिजन छैन अहिले पनि हेर्दाखेरि, तर उसले एउटा स्मार्टफोनको हिसाबले उसले कहाँ मेरो सुन्तलाको मार्केटको प्राइस कति छ, मैले पाउनुपर्ने प्राइस कति हो, किसानले कति पाइरहेछ, बजारमा कसरी होलसेल मार्केट के छ भन्ने कुरा, त्यस्ता कुराहरूमा विशेष गरेर इन्फर्मेसन दिन सकिन्छ जहाँ हाम्रो इन्टरभेन्सन चाहिँ इफेक्टिभ हुन सक्छ। अब म अलिकति यसको चुनौतीहरूको बारेमा पनि भन्छु। अब चुनौती यसको सबै कुराहरू राम्रो मात्रै देखेर गयो भने हामीलाई सायद कुनै बेला ठक्कर पनि लाग्न सक्छ। केही कुराहरू चाहिँ यसका लिमिटेसनहरू पनि छन्। पहिलो लिमिटेसनमा हामी सबैजना किसान दाजुभाइहरूको एक्सेस छैन, डिजिटल डिभाइड छ कम्प्लिटली। अहिले टेलिभिजनको नपुगेको ठाउँमा मोबाइल पुगेको छ। अघि नै प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो, लगभग 37% चाहिँ हाउसहोल्डसँग मोर देन 70%सम्ममा चाहिँ कुनै न कुनै स्मार्टफोन छ हाउसहोल्डमा। 37%सँग इन्टरनेट फेसिलिटी छ। अराउन्ड 49%मा चाहिँ टेलिभिजनको सुविधा छ। भनेपछि इन्टरनेट अलिक कम, टेलिभिजन अलिक कम, तर स्मार्टफोन त घर घरै पुगेको रहेछ। लगभग पुग्नुपर्ने कहाँ पुगिसकेको छ, इन्कम हुन सक्ने कहाँ पुगिसकेको छ भनेपछि यसको एडभान्टेज चाहिँ हुनछ। अघि मैले भनेको थिएँ यसको गुड फ्रेन्ड पनि हो, कहिलेकाहीँ वर्स्ट पनि भनिन्छ, इनिमी पनि भनिन्छ। त्यसकारण यसको जुडिसियसली युज गर्नुपर्ने, टेक्नोलोजीको गर्नुपर्ने हुन्छ। डिजिटल डिभाइड एउटा समस्या हो। हामीले टार्गेटिङ गऱ्यौँ भने त्यो एन्ड युजर कहाँ पुग्छ कि पुग्दैन, फार्मर्स जो हाम्रो फर्स्ट क्लाइन्ट हुनुपर्ने हो त्यो कहाँ पुग्छ कि पुग्दैन, त्यो कुरा छ। अब हाम्रो फर इक्जाम्पल अब हामीले इन्सुरेन्सलाई नेक्स्ट इयरदेखि इन्सुरेन्समा धेरै समस्याहरू छ। अब क्विकली हामी एडमिनिस्टर गर्न सकिरहेको छैनौँ। अहिले पनि हामीले हाते कागज लेख्दै म्यानुअली इन्सुरेन्सको पोलिसी एडप्ट गरिरहेछौँ। यो अनलाइनमा जाने बित्तिकै तपाईँले किसानबाट त तुरुन्तै पाउनु छ, पेमेन्ट पाउनु छ कम्पनीले, तर किसानले एउटा भैँसी अथवा बाख्रा मरेर फोटो खिचेर इन्सुरेन्स कम्पनीमा सेन्ड गरिदियो भने आधी घन्टाभित्र त्यसको एसेसमेन्ट गर्न सक्ने टिम पुग्ने कि नपुग्ने, त्यस्ता इस्युहरू कसरी एड्रेस गर्ने, ती इस्युहरू हुन् हाम्रो लागि। हामी त फार्मर्सबाट क्लेम गर्ने कुरामा त तुरुन्तै हो, फोटो खिच्यो सबै यो जिपिएस सहितको लोकेसन राखेर किसानको फोटोसहित कतिवटा बाख्रा छ कतिवटा भैँसी छ त्यो दिनको अवस्थामा किसान ठ्याक्क क्लिक गरेर इन्सुरेन्समा जान सक्ने भयो। किसानले देन एन्ड देयर पे गर्न सक्ने भयो, यसैबाट पे गर्न सक्छन्।
गभर्मेन्टले पनि त्यसैको आधारमा रिम्बर्समेन्ट दिन्छ, तर किसानको भैँसी मर्दाको दिन त पाउँछ कि पाउँदैन, त्यो आधी घन्टाभित्र त्यसको एसेसमेन्ट हुन्छ कि हुन्न, त्यसको आधारमा क्विक उसले रिपेमेन्ट पाउँछ कि पाउन्न, ती इस्युहरू छन् टेक्निकल। किनभने बाहिर कुनै पनि अरू देशमा यो एडप्ट गर्दाखेरि त्यसको के छ त्यो एसेसमेन्ट, त्यो लेभल पनि हामीले अलिकति एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ र अलिकति यसले कम्पिटिटिभनेस चाहिँ बढाउँछ। अब हामी नेपाली किसानहरू अन्यत्र भारत खास गरिकन हाम्रो बढी ट्रेड हुने ट्रान्जेक्सन हुने इन्डिया हो र अरू देशका किसानहरूसँग पनि प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने हुन्छ। तपाईँले स्याङ्जाको किसानले यहाँको काठमाडौँको प्राइस, अरेन्जको प्राइस हेर्दै गर्दा, सुन्तलाको प्राइस हेर्दै गर्दा इन्डियाको किसानले पनि त हेर्छ होला, अर्को अन्यत्र मुलुकको किसानले पनि त हेर्छ होला, त्यो पनि कम्पिटिटिभनेस त बढाउँछ त्यसले। हामी त स्मार्टनेस त ल्याउँदैछौँ, तर त्यसले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि बढाउँछ, प्रतिस्पर्धा बढाउँछ, जसले गर्दा तपाईँलाई ट्रेडमा चुनौती देखिन्छ। ती कुराहरू हामीले कस्टली छ, अलिकति कस्टली हुनसक्छ यो। एसेस अझ पुग्न सकेका छैन हामी। फिजिकल एसेसको यसको त दिन सक्छौँ, तर त्यसकोबाट प्राप्त हुनुपर्ने कम्प्लिट बेनिफिटको एसेस नपुग्न सक्छ किसानलाई। अघि मैले बिमाको केस भने त्यस्ता इस्युहरू आउन सक्छन्। अब हाम्रो सफ्टवेयरको रिलायबिलिटी के हुन्छ? अहिले हामी धेरै सफ्टवेयरहरू हाम्रा त्यति भरपर्दो छैनन्, भाइरस लाग्ने अथवा कोनी लाग्ने अथवा यो कोल्याप्स नै हुने खालका छन्। त्यस्तो अवस्था भयो भने त्यसको रिलायबिलिटी, त्यो रजिस्टर्ड प्रोडक्ट हो कि होइन, त्यसको ब्याकअप डाटा छ कि छैन, ती कुराहरू अलिकति हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले एउटा चाहिँ यहाँहरूलाई यो किनभने जोखिम बढ्दैछ भने यो अहिले सबभन्दा बढी यो फुड एन्ड एग्रिकल्चर सिस्टमको सफ्टवेयरहरूमा एट्याक भएको छ। युएसको फुड सेक्युरिटी सेन्टरको नोभेम्बर 2022 को रिपोर्ट हेर्नुभयो भने सबैभन्दा बढी एट्याक अथवा जुन भाइरस अथवा त्यो उसले ह्याकरहरूले एट्याक गरेको भनेको फुड एन्ड एग्रिकल्चरको सफ्टवेयरमा छ, जसले त्यहाँका किसानहरूलाई बढी चुनौती थपेको छ। त्यो चाहिँ रिपोर्टमै छ। त्यो भनेपछि हाम्रोमा पनि त्यस्तो अलिकति च्यालेन्जहरू आउन सक्ने अवस्थाहरू हुन्छ, त्यो छ। अब हामी यो अर्को के छ भने यस्ता सफ्टवेयरहरू हामी डिजिटलाइजमा बिस्तारै जाँदाखेरि एग्रिटेकको जुन आज हामी सफल गर्दैछौँ डिजिटलाइजमा मुभ गर्ने सन्दर्भमा जाँदाखेरि कतिपय कुराहरू कसैको रोजगारी खसिन्छ, कुनै कम्पनीको भइरहेको मार्केट चाहिँ जुन हाइट छ नि, जुन ट्रेडलाई चाहिँ अलिकति के भन्छ त्यो इकोनोमिक एउटा टर्म छ, मैले अलिक बिर्सिहालेँ, त्यसले जसले गर्दाखेरि आफूले थाहा हुने अरूलाई थाहा नहुने त्यस्ता इस्युहरू आउन सक्छन्। त्यो ट्रेडमा त्यस्ता समस्याहरू हुन्छन् र उसले त्यो वर्गलाई चाहिँ त्यो वर्गको लस हुनसक्छ। जस्तो ट्रान्सप्यारेन्सी मेन्टेन गरिदियो भने के हुनसक्छ भन्दाखेरि पाइरहेको एडभान्टेज चाहिँ कसैको लुज हुन्छ, तर अर्को धेरै वर्गलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ, प्रड्युसर र एन्ड युजरलाई चाहिँ बढी फाइदा हुन्छ र बिचको ट्रेडरहरूलाई त्यो लुज गर्ने हुन्छ अथवा तिनीहरूको मार्जिन घट्ने हुन्छ। त्यस्तोमा यो आउँछ कि आउँदैन? हामीले प्राइसिङ मेकानिजम कम्प्लिटली डिजिटलाइज सिस्टममा गऱ्यो भने त उत्पादकले कतिमा बेचेको छ, एन्ड युजरले कतिमा पाएको छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। यस्तो केसमा चाहिँ हामी त्यसलाई म्याटेरियलाइज गर्न सक्छौँ या सक्दैनौँ, कतिपय चुनौतीहरू हुन सक्छन्, त्यस्ता कुराहरू छन्। अब मैले यी कुराहरू यहाँ चाहिँ छलफल होस् र हामी चाहिँ मैले डिजिटलाइजमा जानै पर्छ, जस्तो गभर्नेन्सको हिसाबले ई गभर्नेन्समा हामी जानै पर्छ। ई गभर्नेन्सदेखि लिएर किसानहरूलाई कुन स्ट्राटेजिक वेबाट बढीभन्दा बढी यसबाट रिटर्न दिन सकिन्छ, त्यो वेमा हाम्रो अगाडि बढ्ने बिन्दुहरू के हुन सक्छन्, हामीले कहाँ कसियस अथवा स्टेप अलिकति सचेत हुनुपर्ने स्टेपहरू के हो, ती कुराहरू हामीले यो सिम्पोजियमबाट छलफल गरेर एउटा रूपमा पनि आओस् र हाम्रो यसपछिको जुन एउटा मतलब उसको हिसाबले पाइलटिङको हिसाबले पनि जुन प्लान गर्दैछौँ त्यसलाई पनि सपोर्ट हुने किसिमले र त्यो पाइलटिङको आधारमा हामीले नेसन वाइड एक्सपान्सन गर्नको लागि
के कस्ता स्ट्र्याटेजिक वेहरू हामीले लिनुपर्छ ती कुराहरूमा राम्रोसँग एउटा फिडब्याक पनि प्राप्त होस् र जसले गर्दा मन्त्रालयले आगामी दिनमा प्लानिङ गर्न सजिलो होस् र यसलाई सबभन्दा हाम्रो नेपालको एग्रिकल्चरलाई पनि नेपालकै किसानहरूमाझ नेपालकै युवा किसानहरूमाझ र अन्यत्र मुलुकहरूको अगाडि पनि हाम्रो एग्रिकल्चरल टेक्नोलोजी एग्रिटेक र डिजिटलाइजेसन सिस्टम इन एग्रिकल्चरलाई अलिकति वेल इस्टाब्लिस गराउन सकियोस् र यसको बेनिफिट चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ एन्ड युजर्स अथवा हाम्रो किसानहरू फ्रन्ट लाइनमा हुने किसानहरूलाई उपलब्ध हुन सकोस् भन्ने यो शुभेच्छा पनि दिन चाहन्छु र त्यो फिडब्याक आयो भने हामीले यसमा किनभने मन्त्रालय चाहिँ डिजिटलाइजेसनमा मुभ भइसकेका छ हामीले तर कतिपय कुराहरू यिनै व्यवहारिक कानुनी कुराहरू पनि अडचन आउँछ यो डिजिटलाइजेसनमा जाँदाखेरि कानुनका कुराहरूलाई पनि हामीले व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्छ भोलि मुद्दा मामिला पर्न सक्छ यसै विषयहरूलाई यसका डाटाहरूलाई कसरी भ्यालिड गर्ने त्यसको डाटाको ओनरसिपको कुरा हुने के भने ब्याकअपका कुराहरू के हुने यी लगायतका कुराहरू समेतमा फिडब्याक प्राप्त होस् मन्त्रालयलाई र हामी सबै सँगै हिँड्ने वातावरण तयार हुने किसिमले एउटा वे फरवर्ड आओस् भन्ने शुभेच्छा सहित म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु हस् धन्यवाद नमस्कार Thank you, respected Dr. Sharma. Up now, it's time for the technical session where we will be seeing 3 presentations from various topical experts. Our first presentation, and to do that, I'd like to request Mr. Thomas Kurian, Digital Finance Specialist from UNCDF, and he will be presenting on UNCDF Agri Value Chain Digitization Interventions, Approach and Lessons. There's going to be a short break for 3 minutes, not a break, but just to arrange the seating in the dais. Thank you. Ladies and gentlemen, I would also like to inform you that we've closed the opening. We've come to the end of the opening session with thanks to all the dignitaries in the dais. আমাকে ধরেন দুধ বেচতে পারতাম না মেলা কিছু ধরেন ঝামেলায় ধরেন পড়তে হতো বিল অঞ্চল না ধরেন সেন্টার আসার পর অনেক কিছু জানতে পারছি ডিজিটাল সেন্টার ঋণের হিসাব রাখে আর গাভীর কতখানি দুধ হয় তার হিসাব রাখে ধরেন এখন গরুর যত্ন নিতে পারতেছি আগের থেকে অনেক গরুর দুধ পাতেছি আর এখানে ট্রেনিং সেন্টারটা হওয়ার পর আমাদের এলাকার অনেক উন্নতি হয়েছে এবং আমি এখানে শেখার একটা সুযোগ পেয়েছি এই জন্য আমি নিজেকে গর্ব করি এটা আমাকে একটা চাকরির সুযোগ করে দিবে এছাড়াও আমি এখান থেকে অনেক কিছু শিখে বাইরে দুধ উৎপাদনকারী যারা আছে তাদেরকে শেখাতে পারছি ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে আমরা লেনদেন করতে পারছি দুধ বেচতে আমাদের সব সদস্যর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করছি এবং এই গিটা বাংলাদেশের বড় বড় প্রতিষ্ঠানে আমরা
ডিজিটালের মাধ্যমে সরাসরি বিক্রয় করে থাকি। এই ডিজিটাল সেন্টার হওয়ার পর গ্রামীণ কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঘটছে। তারা কৃষিক্ষেত্রে তারা উন্নয়ন ঘটাচ্ছে, তারা ব্যবসা ক্ষেত্রে তারা উন্নয়ন ঘটাতে পেরেছে, তারা শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য এখান থেকে নিয়ে তারা উন্নয়ন ঘটাতে পেরেছে। এখন গরুর যত্ন নিতে পারতেছি আগের থেকে। Harnessing science, technology, and innovation is key to ending poverty and hunger. Young farmers in Rwanda are using mobile phone applications developed by FAO. They say the technology is helping them transform subsistence farming into market-oriented agriculture. Ngari guha amakuru ari ku isoko, icyambere ni ku musaruro, ni gute n'umusaruro ushimishije kandi neza. Icya kabiri ni gute nshobora kugera ku isoko nta mumamyi uje hagati yanjye n'urabigura bwa nyuma. Ikindi cya gatatu ni uko kigufasha ikoranabuhanga ridufasha guhura n'abandi dukora bimwe tukunguka byinshi. Nkaba n'abango rero bakagombye kubashishikarira gukora bwa buhinzi n'ubworozi ariko banareba gukoresha cyane ikoranabuhanga. The mobile applications support better production and better nutrition. Rwandan farmers are using them for information on treating and feeding their livestock, the production, conservation and consumption of nutritious foods, and the weather and the crop calendar. Ladies and gentlemen, we would like to begin the technical session, and to do the first presentation, I would like to call upon Mr. Thomas Kurian, Digital Finance Specialist from UNCDF, and he will be presenting on UNCDF Agri-Value Chain Digitization Interventions, Approach and Lessons. Respected guests who are outside of the hall, I'd like to request you to kindly come inside and take your respective seats, because we want to at least try to be on time. I'd like to request colleagues from FAO to kindly usher our guests from outside the hall. Thank you very much. Yeah, thank you, Samrika. Distinguished guests, representatives from the government, colleagues, a very good morning and a very warm welcome to this AgriTech Symposium that we are having. It is really wonderful to have you all here, and we had a fantastic and a great comprehensive morning session, and I think, we had a very detailed, comprehensive morning session. And I'm aware of the fact that we are also running behind schedule. We are way behind the schedule. So my presentation would be for some 10 to 15 minutes. And I would use the session to basically, tell you about the interventions that UNCDF has done in the Agri-DigTech space, and some of the learnings that we have had, and the lessons, and probably the way forward. So that's how my presentation would be structured. Yeah. Yeah, thank you so much. So about UNCDF, United Nations Capital Development Fund. UNCDF is basically
like it catalyzes private and public funds for the underserved, for the unserved, and to help them grow and to attain the SDGs. And UNCDF is unique because it is one of the only agencies within the UN system which has the unique mandate for extending loans and guarantees, one. Second, we work only in the 46 least developed countries. So that's basically what UNCDF is. And just to give you some numbers about UNCDF's intervention in Nepal, this is something that we have sort of achieved between 2015 and 2022. We have reached to around 660,000 clients, of which 55% were women. And we have done close to 65 localized investments, mostly on the digitization projects. And we have unlocked close to 27 million USD in terms of unlocking public and private sources. So this is just, we work very closely with the policymakers. We work closely with the Nepal Rashtra Bank. We have, done a lot in terms of financial inclusion, focusing on farmers, focusing on women, and also in terms of extending the digital literacy. So this is a brief snippet about what UNCDF does in sort of Nepal. And these are some of the country project themes, which UNCDF focuses on. It is basically on women's economic opportunities, crisis preparedness, climate and energy, food finance system, migration, and youth employment. While, what I would focus today would basically be on the interventions that UNCDF Nepal has done in the AgriTech space. So I would start here. I would start with one of our very ambitious program that we had between 2014 and 2020, which was like the Unnati Access to Finance program, which was aimed to enhance the smallholder farmers' access to finance. And basically, it was focused in the dairy value chains in the value chains for tea, ginger, cardamom, and the dairy value chains. And it was in the erstwhile Eastern Development Region, focused in 7 districts in the Eastern Development Region. So it was basically innovative financial services which created a network between partner NGOs, financial institutions, MSMEs, and some inputs suppliers in the identified regions. And through these interventions, we were able to, onboard close to 4 lakh plus customers, of which 42% were women, and we were able to register them onto digital wallets, and close to 1,20,000 farmers were onboarded, of which 72% were women. And as we understand, one of the biggest problem statements whether in the farming sector is the access to finance. Literacy remains one of the concerns. So I think through this program, we were able to also provide savings, access to credit, and these facilities were extended to the farmers. So this was one of our ambitious program, which was the Unnati, which was held between 2014 and 2020. Then just a subcomponent of it, I think in the early morning session, we had a brief discussion on the dairy value digitization as well. So the dairy I think contributes close to 9% of the GDP in Nepal. I think there are close to 1.6 million farmers involved in the dairy value chain, in the dairy sector as well. And we had this intervention with Prabhu Management, where we digitized close to 20 dairy cooperatives, and the proceeds from the Dairy Development Corporation to the cooperatives and then to the end users, to the farmers, were digitized, and we allowed we sort of helped them onboard the farmers onto mobile wallets, and the final proceeds, the payments were done into their wallets. And I think this project was initially started with 4 cooperatives, which subsequently got extended to close to 20 cooperatives, and then we were able to onboard close to 5,000 farmers, and of which
close to 2,000 were women farmers. So this was something that we did. And as a fallout to this, what we did was, since there was this platform which Prabhu Management had, which had these details of the transactions which were done, the milks that were supplied, and the transactions were there. And using that, there was an opportunity by means of which the credits were extended to the farmers. And this was very handy to them, especially during the COVID times, because during the COVID times, instead of them walking walking down to the banks, these wallets were used as well to perform transactions, not just to receive the payments onto the wallets, but also to make transactions for other utilities and making payments to friends and families as well. Then, we also had an intervention where there was a solar-based water pumps for irrigation and for solar-based water pump for irrigation and for drinking purpose, which was done in collaboration with Sun Farmer. And also in here, we were able to onboard close to 3,000 odd farmers, onto the digital platforms from where they could make payments for these services, what they were availing as well. Yeah, I'll move forward. And I think overall, as a result, there were close to 150,000 smallholder farmers, and most of them are close to 50% plus women who had access to digital wallets through these interventions, and were formally onboarded into they were formally or formalized into the financial services as well. So the combined impact of the whole intervention was close to 7 lakh plus digital wallet customers, of which close to 30% were women. Moving forward, this is again one of a pilot intervention that we did, which was based on the area yield index insurance, which we piloted with Bima Vikas, Jeevan Vikas, and with Pula, which is basically a global insurtech company, and Jeevan Vikas, which is basically an MFI. So we had this, pilot where we, piloted an area yield index insurance, which is basically a parametric-based insurance, apart from the indemnity-based insurance. So other than providing a technical assistance to Jeevan Vikas, we sort of worked closely with the Jeevan Pradhikaran, to get the approval for this particular insurance. And then also we had engagements with the Ministry of Agriculture also to ensure that the premium subsidies were approved as well. So this was something that we piloted in 2020 in Nepal. And of this intervention, the results were we had close to 15,380 smallholder farmers who received this insurance coverage. And this was basically to protect against climate factors like frost, excessive rainfall, heat waves, hail, flood, drought, pests, and diseases. So, and close to the sum insured for the rice farmers were close to $4 million USD, and which is equivalent to close to $260 per farmer. And we also trained close to 70,000 farmers, the smallholder farmers, on the insurance product, and also which was again digitally delivered, and there were close to 10,000 farmers who received advice on agronomy. So this was our pilot initiative on the area yield index insurance. Moving forward, this is one of a very recent initiative intervention that we have done, which sort of closed in December 2022. This, I think, we have had discussions on, digitizing the agri value chain. So this was an attempt where we sort of, engaged with DVXLS, and they had a platform called Kheti, which is basically a farm to fork platform where they connect the farmers with the end users, the consumers. And through these interventions, we were able to onboard close to 9,000 plus farmers onto this platform. And they are connected to the end users, and they are they are able to sell their produce directly to
to these end users and eliminating the interventions of the middlemen. So this is something that has done. On additional, we have also provided digital literacy to close to 2,000 farmers through these interventions. And one of the innovative financing mechanisms that we have done is based on the transactions which are being done on these platforms, the credits are being provided to the farmers. So there's no collateral being required. So based on these transactions, what these farmers do on the platform, there is an assessment as what is the transactions and what are the volume of transactions being done by these farmers. And there is a tie-up being made with one of the farmers, with one of the local banks in Nepal, wherein these farmers could access collateral-free credit with a click of a button. So they need not provide extra collateral or extra documentation in terms to get this credit. So this is one very recent initiative which we have done. And also we have piloted the same similar intervention with Himalayan Innovations as well, which is again, we have helped them create a platform which connects the rural farmers, especially the women farmers, to the urban customers. So it's basically a customized basket of food products which could be ordered through this platform for the end users. So these are some of the very, very small interventions that we are doing, and we have there has been other interventions like e-commerce platforms where we have trained MSMEs, and we have collaborated with FNCCI and FNCSI as well, wherein they have been the women MSMEs especially who sell this agri products have been trained on digital literacy, on the financial services, on marketing and branding. So these are some of the interventions that we have done. I think, and personally speaking, I think the AgriTech ecosystem in Nepal is nascent. There are few, I think we had mentioned when Shabnam Madam had initially, there was a very comprehensive presentation which she did, and she had mentioned, but I presume, and more on a personal level, that these are very, the AgriTech space is pretty in the nascent stage now, and there are silos in terms of developments happening in this space. The Digital Nepal Framework 2019 is a very ambitious roadmap for Nepal, and eHeart happens to be a very ambitious project, and I hope the government of Nepal intervenes, and this eHeart as a super app or as a super platform which is helps the farmers registration, access to credit, and all these factors are embedded into this eHeart as a concept, and we see this whole ecosystem thriving well. So that's it from my side. Again, as I said, I'm aware of the times, and so thank you so much. We have very interesting technical sessions going ahead, and I hope and I'm sure that we will discuss on few important topics like insurance, and then access to credit, and the digital aspect as well. So I think I'll leave it here, and thank you so much for this opportunity. Thank you so much. Thank you, Mr. Kurian, for your presentation. We have up next 2 presentations left, and I would like to request all the two presenters to be slightly mindful of the time allocated for each presentation. Now, to present on the experiences and lesson learned on the digitization of agriculture sector, I would like to call upon Ms. Anita Mahat, Economic Development Specialist, USAID. So good morning and namaste to you all. First of all, I'd like to address our respected dignitaries here. I don't know if the secretaries are still here. Respected secretaries, distinguished guests from the government of Nepal, the academia representatives from the private sector and development sector, colleagues and friends. At the outset, I'd like to thank the organizers for giving USAID the
opportunity to share some of our experiences in the last decade or so. I'd like to just begin by saying that USAID Nepal started its digitization of agriculture, these efforts, with the launch of its the Feed the Future initiatives, as many of you may be aware of. This was basically launched during the President Obama's administration, and is really it's really in the pursuit of addressing or reducing food insecurity in the world. And I'm happy to share that Nepal is one of the countries that was selected back in 2012, and it continues to be so. So really, even though it was launched in 2012, the digitization effort, it was really, it really gained momentum from 2017 onwards, as also in Nepal there was a much more of an opportunity to do so. And just here, I'm just listing a very in point form as to what we really engaged over the last decade or so. And basically, I mean, just to give you a little bit of a background on I know time is of the essence here, but you know, we are actually implementing this Feed the Future initiative in 25 districts in Nepal, Western, Midwestern, and Western districts. And the value chains that we are working on are rice, maize, lentils, goat, and vegetables. So basically, we're really trying to, you know, improve the agriculture market systems, in particular for these agriculture value chains. And as the implementation gained momentum, we really saw the opportunity to really utilize digitization to really bring these efficiencies for within the market system, and to really to take these market system at another level, so to speak, because you know, obviously we're from a subsistence sort of agriculture to more on this path of commercialization. So that's kind of at the little bit of a background I wanted to give. In terms of the interventions, mainly our interventions have centered around agriculture, digitizing the agriculture extension and advisory services, access to finance, as well as we also have really worked on bringing efficiencies and strengthening the input systems, and in particular the seed system, digitally enabling the seed system, which I'll just briefly touch upon later, because it's been mentioned earlier by our Joint Secretary also, and even the other presenters. So I won't go too much into the details. But here I would like to just mention that we have an array of activities, but it's really the Kisan and the Nepal Seed and Fertilizer who have been really taking this forward. Through these activities, we've been able to achieve much. And I would say that, I mean, we cannot say that the whole, I mean, what we've achieved has been because of digitization, but certainly digitization has really played has contributed to, in terms of the sales achievements we've had, the uptake of technology, in terms of just the access to finance that we've been able to facilitate. So let me just, okay, the digital soil maps has been touched upon earlier also, but I just wanted to quickly go through this in terms of sharing, because I think it is important to share. And earlier I forgot to mention the precision in agriculture is what we were aiming and have been aiming to foster. And so the data-driven farming prize, that is one effort that we did. The digital soil map certainly contributes to that. So basically here we are really trying to, you know, this has been an effort for the last 3 or 4 years. And I'm happy to share that it was launched by the Honorable Prime Minister last year. And so it's really through this Nepal Seed and Fertilizer activity that we are implementing this with a strong collaboration with the Government of Nepal, Ministry of Agriculture, and NARC. These are the two, obviously, the government institutions that we are closely engaging with. I think what I'd like to just highlight here is the you know, what really
is a feature of this digital soil map, and how it really contributes to strengthening these agriculture market systems, just in terms of addressing the food insecurity. So first and foremost, with this location or domain-specific soil data, with the digital soil maps, we've been able to, maybe I can try to, okay. While I'm giving this presentation, honestly, I'm not the most savviest on, what happened? Sorry, how can I go back? I wanted to just show the actually web portal, so that you'll have get a sense of, just the earlier slide. I know we're running out of time, but I'm just taking. I wanted to, you're sending your, the second slide ma जाऊँ त? Yeah, यो यसमा क्लिक गर्न खोजेँ मैले. हुँदैन? Okay, so it's okay. Sorry. So I just wanted to highlight the fact that, with these location-specific soil properties, which means soil's texture, soil pH, organic matter, nitrogen, phosphorus, potassium, and the micronutrients that are available in the soil, like zinc and boron, across Nepal's arable land. And this soil map also allows, the special feature is that you can get a resolution of 250 meters. So it's very, I would say, quite location specific. And this actually is an information that's very valuable to the farmer, to the planner, in terms of what kind of crops to grow, how to sort of fix the soil, as well as to really move. And this is also contributing to Nepal's effort of moving from a blanket fertilizer recommendation to domain-specific fertilizer recommendations. So I would say that this is eventually, if there's a good uptake of this can be a game changer, so to speak, And so I'd just like to say that there has been a good uptake. There are at least more than 300 users in the system, who have registered, and there has been a significant downloads also, which we've been able to track. I think I will just limit this to that, and then I'll move on to how we've sort of contributed, USAID's contributed to this digital innovations in the seed industry in Nepal. This is again through the Nepal Seed and Fertilizer Activity, obviously with the very close collaboration with the government of Nepal, Ministry of Agriculture and Livestock Development, as well as the Seed Quality Control Center. So those are our key partners in this. Obviously the seed system is a very, should be a comprehensive effort, and it should really have many features. But to start with, we've begun with 2 features, which is the digitally enabled seed catalog and digital seed balance sheet. So these are the 2 features that we've started with, but then we are already, also continuing to add additional features, which is in the areas of seed inspection, as well as import-export management, as well as, I think there are a couple of features that I'm not able to quite decipher from here. But in summary, I'd like to just articulate that the beauty of this, enabling this digitally enabled seed system is that it will, even at this point in time, it is providing data both to the producers as well as the suppliers of seed in real time, so that we are able to gauge the demand and supply in real time. So this actually will be quite instrumental in more private sector to be, coming forward in terms of seed, bringing seed to the market, so to speak, because then you'll have a good estimate of what the demand is. And this is would play a very informative role for the government, obviously. And so I'm happy to share that the government of Nepal is, taking this, with a lot of enthusiasm, so to speak, because we've, even in the provincial level, the government, in all 3 tiers, we are providing support, and this has been operationalized, starting with rice and wheat.
and it's really under the administratorship of the Seed Quality Control Center. So really, I mean, we are quite aspirational in the sense that we want to really, in the time that we have, to really enable Nepal to have a fully digitalized seed system. Okay, I know that. So I think this one I'll not dwell too much in the sense that this is agriculture extension and advisory, which was touched upon earlier. But I would just like to mention that in terms of the platforms that we have mostly hinging on are the GeoKrishi, Krishi Guru, and Digital Green. Some of these are the two are really platforms, but the Digital Green is more videos that are really have been very effective. This is a Digital Green is a Indian company which have been very instrumental in ag extension, and so these are very short clips where the farmers are actually, or people in the communities are actually take part in those videos. So the farmers are able to actually identify themselves in these videos. So it's been very effective, and I would just like to say that this particular intervention has contributed to the increasing the productivity of the value chains that we are working on. And I'll just share a bit of data at the end. But really, I mean, under Krishi Guru, we have about 40,000 farmers who are in that, who are accessing our the manuals that were devised from Kisan 2 in this digital platform. So okay, I'll leave that. I could go on, but let's just move on here. On the digital finance space, I'll not dwell upon too much either, because here we are really, the digitization of the cooperatives is one, approach we're taking. Then again, branchless banking, we're collaborating with Lakshmi Bank, as well as we're also trying to sort of or enable these entities to adopt the government recommended digital accounting systems. So we're trying to sort of hit this from all fronts to really bring that robustness. Now, I would like to also, so as of at this point, I've just concluded on the what we've really done under the Feed the Future initiative. But I'm happy to also share with you that we have recently launched a new activity called the Trade and Competitiveness activity, which is, it does utilize some of the agriculture funds, but it goes beyond agriculture. So here, I mean, agro-processing, tourism, and digital services are the three sectors that this project will try to foster the competitiveness of. And I'm really, all of these sectors definitely, I mean, these are the sectors that we found to be, to have the most growth potential for, in terms of linking with the global value chains, in terms of really deriving that foreign currency that Nepal is, in need of. And the most exciting sector, I must say, is the digital sector. So earlier, I was basically articulated on the digitization in the agriculture space, but here we're really going to be working with digital service providers, in terms of product development, design, marketing, and the like, and also policy reform. And, as I'm sure all of us are very aware, the digital talent really exists here, and we're, the entities that the private sector, the digital service providers that we have been engaging with are really keen to put Nepal on the global map. And we've realized that some of our policy frameworks, such as these, even the cybersecurity bill, some of the IT bill features are I would say, if they were more conducive, and some of the payment gateway problems, if those hurdles could be overcome, Nepal is really at the cusp of really making that big jump. And I'm just very happy to share with you, because in the last year or so, this is what we've really gotten into some deep dives into this through our trade and competitiveness activity. So finally, in terms of impact, I think it will not be an over-exaggeration to say that digitization has definitely helped us achieve through our Feed the Future activity. And I would just like to, just in 2022, we were able to
you know, we, as in our farmers, our market system actors in these agriculture value chains, the 4 that I mentioned, or the 5, including the goat, is that $177 million worth of agriculture produce was sold, and you know, this is in our data system. So definitely digitization has contributed to that. Similarly, the uptake of technology, the market linkage, and the agriculture productivity. And when I say agriculture productivity, I'd just like to mention that in rice, our data shows that there's been an increase of 49%, maize 81%, lentils 70%, and vegetable 164%. Obviously, this is within you know, the farms that in which or the farmers' plots that where we you know, provide support or have linkages to. So it's not a nationwide, so we cannot generalize it, but I still thought it'd be worth sharing that these productivity increases. And we have reached 250,000 households so far with this effort. Sorry, I should have changed that. So yeah, this is kind of the impact. Now, in terms of lessons learned, I would just like to quickly mention that, again, I'd like to reiterate that, yes, the agriculture market system can certainly be strengthened through these efficiencies gained through the digitization effort. I think I don't need to dwell on that too much, but again, I would like to mention, and which is we all realize that digital talent really exists, and the efforts that we've been engaged, it's really coming from the Nepali talent. I mean, just to give you an example, on the seed systems work, initially we were really planning to get technical assistance from abroad, but we were able to find that talent here. And I can mention that Pathways was the service provider here for that. So it was a company that's is in the lead in many of these such interventions. So I'd just like to mention that. And again, I think it was earlier mentioned that the youth especially are interested in agriculture because of the because of their interest in digitalization. And so this is this is what we've come to realize. And I just, but challenges do exist, and I'd just like to mention that, you know, as earlier speakers also mentioned that, okay, yes, okay, I'll just end it here. So, you know, scale is important, you know, the end user, keeping the end user in mind is important. And so what we've, you know, I think there's been a general sense that, you know, there's obviously the donor, the government, from the government side, we're really initiating these different efforts, but ultimately if there's no, the path to market for some of these apps, for some of these efforts, for that to be sustainable, for them to really have a value proposition, it really needs that kind of scale. So I think, I mean, obviously it's not just going to come from these entities. We from the development sector side, the donor side, as well as the government, if, you know, we really need to help facilitate that, but ultimately to bring that scale. One pitch I wanted to also make here is if there was a, you know, way to, you know, integrate some of this agriculture digital extension services through the digital platforms, as we've been able to do through Kisan, and which we intend to continue with in the future Feed the Future efforts. And I'd like to mention that we are in the process of launching some new activities, and this will just gain momentum, you know, in the years to come. So, okay, I think I should come to a closure here. Thank you again for this opportunity for USAID to share this. Thank you, Ms. Mahat. Now we've come to the final presentation of our technical session, and to do the presentation on FAO's policy, perspective, and strategies on digitization in agriculture, I would like to request Mr. Gerard Sylvester, Investment Officer, Digital Agriculture, FAO HQ Rome. He's joining us virtually for the presentation.
Very good morning, and thank you so much for the opportunity to present. If someone could just let me know if you're able to see my screens, I can start my presentation. Yes, we can see the presentation. Perfect. Thank you. Thank you so much. Again, my presentation is going to build on the presentation of my two colleagues from UNCDF and USAID, and it's going to focus on what can digitization do to improve agricultural productivity. For the interruption, can you turn on your video, please, so that the audience can see you as well? All right. I didn't know I had them turned off. Okay. Perfect. So what can digitization do in terms of improving rural transformation and addressing some of the challenges in agriculture? Before that, let's take a holistic approach. Now, if you look at the latest report card that we have, especially from Asia Pacific, on how Asia Pacific is doing in terms of achieving the SDG goals, we see that we are faring very badly. Especially the red that we have got in the report card, it's action on climate action. And as we know, that's one of the major challenges that people who are involved in agriculture face. COVID has, again, put a big dent in the way that we progress in achieving the SDGs. Healthy diets are out of reach for many people. And now, if we have to achieve the SDGs, at this pace, it will take us 42 years. So that's not an option. So how can we move ahead in trying to achieve the SDGs as quickly as possible? Now, this needs an holistic approach. An holistic approach which has a PPT kind of intervention, people, processes, and technologies. We need to look at innovations, people innovation, process innovation, and technology-based innovation to see if we can do something better, something different, so that we are able to achieve the SDGs and meet the goals. Now, when we look at, again, coming down to the agricultural perspective, how can digital technologies help achieve or overcome some of the challenges that we face in agriculture? As we know, digital technologies has huge potential, they have a multiplier effect, and they can also bridge some of the information gaps that we see in agriculture. One of the key challenges that we face in agriculture is the lack of agricultural advisories. So how can you bridge that particular gap between researchers, the people in the agricultural extension services, and the people in rural areas? So digital technologies provides a wonderful way to do that. And we have seen a lot of successful examples all over the world and in Nepal where you use digital technologies to bridge that gap. And going forward, again, like we saw from UNCDF, bringing in digital financial services. One of the key drawbacks of smallholder farmers is their lack of access to finance. And once you do not have access to finance, then you're going to go in for seeds that are not of good quality. You're going to go for practices that are not very environmentally sustainable, and all those things. So once you have them access to, then they're able to improve their productivity, improve their livelihoods, and then also be environmentally sustainable. And that's where the role of ICTs comes. But again, it's not that simple. To bring in digitization to the agricultural sector, it's a multi-stakeholder, multi-sectoral kind of an approach, as we saw from the previous two presentations also. So to start with, digitization of agricultural value chains, actors, and transaction is a prerequisite condition if you want to bring in digitization into the agricultural sector. The reason being this is if you're able to digitize the agricultural value chain actors, then you're able to bring in what you call it as data for services ecosystem. So the farmers provide the data into the ecosystem, and then based on that, you're able to deliver services. We keep saying that data is the new oil, or whatever we call it now. If data is the new oil, then we might have to bring up a kind of a system, an ecosystem, to be able to reward people for putting good quality data into the system. And only if you have good quality data will you be able to give services that are targeted and come up with policies that address the people who are most in need of. So if you want to build a data for services ecosystem, digitization is a prerequisite.
Now, when we talk about data, one of the key aspects that's often overlooked is data governance. This should not be an afterthought. Data governance is a very important cornerstone, very important building block based on which you can build your data ecosystem. So privacy, security, what data are you collecting from farmers, how long you're going to store it, who you're going to share it with. All this information is very important. So data governance has to be strengthened. Then you need to come up with the incentive framework. What do I get for sharing my data into the data ecosystem? So we need to come up with that kind of a paradigm where you are able to reward people for sharing data into the ecosystem. And this is not something new that we're talking about. You and I have been doing this with Google for, I don't know, 10 years, 20 years. You review maps, you review places on the maps, you give your reviews on restaurants, and in turn, Google rewards you with services. You don't pay for your Gmail, you don't pay for your Google Photos, you don't pay for YouTube. So there is a kind of an incentive mechanism that's been built in, and we're part of it. We are happy. We been using it for a while. Now, how can you bring that kind of a system into farming? Once you're able to do that, then you're able to build a lot of knowledge-based services and key interventions based on that. Then you need to think about reusing building blocks. As we know, in most of the countries, information is in a silo. Each ministry has a different information system, and even within the ministry, each division has a different database, different data that they collect. That's not going to help. If you have to build an ecosystem, these have to be interoperable. They need to be able to talk to each other, and so that you're able to create more value. Data becomes much more powerful, creates value once it is shared and reused in multiple contexts. Now, when we're talking about data, this is again a new, let's say, theme that we have been talking the last decade. Capacity is lacking. People across the value chain do not have the capacity to work on data. So that's something that we have to realize and be able to provide the capacity to do that. Both people at the policy level needs to know how to make use of data, extract intelligence from the data, and then be able to come up with data-driven policies. And so we need to have a lot of these capacities, which often we miss talking about. And like I said, this is a multi-sectoral, multi-stakeholder kind of approach. So we need to foster cross-sectoral partnerships to be able to make this sustainable. So once you have a data ecosystem, you're able to set it up, and you have data governance related aspects which are well defined. Then you need to see how you can extract value from the data. So that's where you could talk about big data analytics. And for that, you need to strengthen the government service identification, which will help in strengthening the government service identification, delivery, planning, and monitoring. So you need to be able to set up these systems where you have data flowing in from various data sources. You're able to combine them, use them, reuse them, and then able to extract actionable intelligence. So this will be helpful for a variety of even yield prediction, credit profiling, linking markets, and many other things, like the previous two presenters also gave a lot of examples. Then what you can do is you can move from data for services ecosystem to data as a service ecosystem. As most of these startups and will say that 80% of their cost is on data acquisition. So collecting data, real-time, good quality data is very expensive. So once you're able to build a data for services ecosystem, you can use that data to provide a data as a service ecosystem. Again, within the context of data governance and other things, you can share insights to input dealers, you can share insights to banks for giving them loans, insurance companies, and others. You're able to sell the data so that you're able to monetize the data, so you're able to get value into the data ecosystem, which you can share across the value chain. That's where your incentive comes in. So the incentive for me to share the data is if I'm able to monetize the data at this point. So, this was covered very well by colleagues from UNCDF, so I will not go much into the details. This is a cornerstone if you want to strengthen smallholder agriculture. They need to have access to digital financial services. Smallholders are not able to access loans
because they're not able to prove their creditworthiness. So if you're able to digitize a value chain transaction of a smallholder and know where he's spending his money, how much money is coming in, then you'll be able to create a proxy indicator to identify what is his creditworthiness. And based on that, banks and other financial institutions can provide services. It could be a loan, it could be a insurance, or many other products. And now, as we know, there are a lot of innovative financing models that have come up. Peer-to-peer lending is one. And the second one is very important, the having access to Agri services. Like one of the latest reports says that in the case of Nepal, when they introduced mechanization, small mechanization into wheat production, the cost of production was reduced to almost half. And then the productivity increased by 82%. There's a recent report from FAO. So we need to bring in small mechanization to also help. And then again, if you have access to digital financial services, you're able to pay for it and also be able to take loans and other things. Now, when you're talking about digital financial services, you have to manage diverse partnerships. Because, for example, the mobile network operator becomes a key player. So when you're talking about traditional banking, it's just a banking sector, the banking regulator and the likes. But now when you're talking about digital financial services, you're bringing in a new player whose knowledge or grasp of these things are much different. So you need to be able to have a mature discussion, a mature ecosystem to have these kinds of partnership, foster them, and to be able to make sure that they deliver value. We see a lot of examples from all across the world where this has proven to work well. And that's something that we can learn from. Finally, what can we do to improve the digital ecosystem in Nepal? The first thing is to strengthen the regulatory frameworks. We need to develop the regulatory and institutional framework to strengthen the activities that we do around data. We cannot build information systems as silos anymore. Those days are gone 10 years, 20 years back. Now we need to build systems that are interoperable, that are able to talk to each other and able to create value. So we need to strengthen the regulatory framework. Again, legal framework related to digital transaction goes together with the regulatory framework. Data governance, I will tell this another 5 times, 10 times, is the cornerstone of digitization. If you want to enable digitization, you need to first and foremost think about how strong your data governance is in your country, how well the frameworks are defined, how well the policies are defined, so that you're able to build a system that's sustainable and not something that would not go beyond the pilot stage or the trial stage. Infrastructure is key, both digital and physical. Again, like I said, interoperability, both soft and hard interoperability is important. And when it comes to agriculture, the physical assets like investing in roads, storage facilities, warehouses, and other key aspects also goes hand in hand. You just can't have a digital system with your road systems being very in a very bad situation. Then you lack access to markets. You're not able to take your produce to the markets. And then you talk about food loss and food waste because you don't have proper storage facilities. So investing in infrastructure is the key. Then comes the capacity. We need to strengthen the capacity end to end, right? From the public, from the governments, both to the end users and everyone in between. You need to be able to work with newer ways of working. Like I said in the beginning, it's PPT, people, processes, and technology. Just technology will not be able to bring about a huge change. You need to have change in the people. People needs to be improved in the way they're doing stuff. If you're looking at people who are working in the farms, newer ways of farming, adopting newer technologies, and being able to create on-farm value addition, all this needs a lot of capacity. Processes is very key. You cannot bring in digitization onto existing processes. That would be, you might get a delta increment in terms of productivity, but that doesn't justify the cost of investing in digitization. You need to really rework
your processes so that digitization can have a leapfrog effect and be able to deliver the kind of goal or impact that you're envisaging. So capacity is important across all three: people, processes, and technologies. And then we need to also invest on policies. What is the incentive to uptake digital services? If my incentive to use digital financial services is not there, there is no real benefit for me to use digital services, I would still go in for a cash-based kind of a transaction, because it's something that I've been used to for the past 40 years, and it's something that I understand. So people will still be able to use fiat currencies, and they'll be able to do that. So if you want them to adopt digital financial services, what's the incentive? So we need to think about this and work on that. And this again is mirroring what my colleague from USAID was saying. Way forward, we need to make sure that we are leveraging existing systems and linkages. And this is very crucial in terms of when you're working with the rural communities. Disruption in a rural community does not work well. We need to see if we can work with existing systems, the levels and linkages that exist at the rural area, and see if you're able to build on that. Create rural entrepreneurs, people in the village who are very good with digital technologies and who are able to also have a mindset to help the community. Work with them, and they will be your last mile connectivity. In many cases, we expect the farmers to have a smartphone and be able to access all sorts of digital services and then improve his livelihoods. No, it's not going to happen. Still, in many cases, farmers have feature phones, they are not digitally literate, and connectivity cost and everything adds up. So you need to look at ways in which you can overcome that. Invest in creating rural entrepreneurs, young people who are familiar with digital technologies, who can help you make that last mile connectivity. And they will be the change agent at the rural milieu to help onboard most of these digital services and the people in the rural area into the digital ecosystem. Support to incubators, accelerators, and rural entrepreneurs is key, because innovations has to happen from the grassroots. Top-down innovation is fine to a certain extent, but the most sustainable innovation comes from the grassroots. And so we need to invest in that, promote that, and be able to have a kind of a system to identify and nurture these kinds of innovations. Gender becomes a key issue. And again, gender digital divide is something that we need to really look at. I mean, how many of the people in rural areas have access, women folk have access to mobile phones? So mobile should not be one of the key delivery agents if you're looking at providing advisories to rural communities. Radio is still relevant. Television is still relevant. So we need to work across multiple delivery platforms to reach information, reach knowledge to rural communities, rather than harping on one particular delivery mechanism. Capacities is being spoken about. And as I said, we need to have a multi-stakeholder, multi-sectoral kind of approach. Partnership from the Ministry of Agriculture with the Ministry of ICT, with the other ministries, with the telecom regulators in some cases, with the banking regulator, so that you're able to build an ecosystem where everyone can draw value and help the country achieve its developmental goals. Thank you. I hope I was within my time. Thank you, Mr. Sylvester. With this, we've come to the end of the technical session. Thanks to all the three presenters one more time. Ladies and gentlemen, we're now moving on for the panel discussions. We'll have 3 sessions of 45 minutes each. And if you have any questions, there is a QR code on your table. You can scan that and put your queries if you have any about the sessions that we will be having. Now, to moderate the panel discussion, I would like to hand over the floor to the moderator, Ms. Sabnam Sivakuti, Joint Secretary, Ministry of Agriculture and Livestock Development. And with this, I would like to take your leave. Thank you.
यहाँहरू सबैमा पुनः नमस्कार. We are running behind by almost 1 hour. It's a good news or bad news. If we want to engage until 4 or 5, I think it's a good news. If not, then I think we have to be very mindful of the time. So the challenge is on me myself now. किनभने हामीलाई 45 मिनेटको टाइम फर द सेसन को लागि भनेर छुट्याएको छ. सुरुमा हामी अलि ढिलो स्टार्ट गऱ्यौँ र त्यसको क्युमुलेटिभ इफेक्ट चाहिँ लास्ट सेसनसम्म बढ्दै जानेछ र फेरि अब हामीले जुन स्पिकरलाई जुन मोडरेटरको लागि रिक्वेस्ट गरेका थियौँ उहाँको अर्को मिटिङसँग जुझ्ने हुनाले आई होप वी क्यान म्यानेज. अब यो अहिलेको सेसन हाम्रो यो फर्स्ट प्यानल डिजिटलाइजिङ नेपाल्स एग्रिकल्चर सेक्टर अपर्च्युनिटी च्यालेन्जेस र बेस्ट प्र्याक्टिसेस के छ भन्नेमा कन्सन्ट्रेट रहनेछ र खास गरी बिहानको प्रेजेन्टेसनमा अलिकति नेपालको अहिलेको सिनारियो के छ भन्ने कुरा मैले प्रस्तुत गरेँ र त्यसपछि अहिलेको हाम्रो 3वटा सिनारियो जुन 3वटा प्रेजेन्टेसन भयो त्यसमा पनि हामीले गरिरहेका अभ्यासहरू के छन् बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू के छन् भन्ने कुराहरू केही सेयरिङ पनि भयो भने यो पछिल्लो प्रेजेन्टेसनमा के छ त च्यालेन्जेसहरू भन्ने कुराहरू र कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा एउटा आइडिया चाहिँ एफएओबाट जुन प्रेजेन्ट भएको छ त्यसको लागि मैले धन्यवाद गर्दै अब म मेरो प्यानलिस्टहरूलाई बोलाउन चाहन्छु. हामीसँग जीवन्ती पौडेल म्याडम हुनुहुन्छ, उहाँलाई म डायसमा आमन्त्रण गर्दछु. उहाँ नेसनल यो राष्ट्रिय किसान आयोगको सदस्य हुनुहुन्छ. यसै गरी मैले पहिला प्यानलिस्टहरूलाई यहाँ आमन्त्रण गर्छु र त्यसपछि उहाँहरूको छोटो परिचय दिन्छु. हामीसँग मनोहर कणेरिया यो पोखरा महानगरपालिकाबाट चिफ सिनियर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट अफिसर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म आमन्त्रण गर्छु. त्यसै गरी हामीसँग नार्कबाट नेपाल एग्रिकल्चर रिसर्च काउन्सिलबाट रामेश्वर रिमाल टेक्निकल अफिसर हुनुहुन्छ, एग्रोमेट्रोलोजी डिभिजन हेरिराख्नु भएको, उहाँलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु. र हामीसँग फोर्थ प्यानलिस्टको रूपमा तुलसी गिरी जो चाहिँ को फाउन्डरको रूपमा हुनुहुन्छ. उहाँ यो खेती अन्तर्गत धेरैजना फ्यामिलियर पनि हुनुहुन्छ. उहाँहरू 4जनालाई मैले आमन्त्रण गर्न चाहन्छु. सो टु बिगिन विथ अब यो सेसनको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, यहाँ हामीको जुन पोलिसीहरूको हामी कहाँ केही पोलिसीको के अरे ल्यान्डस्केपहरू छ, हामीसँग केही डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको कुरा र केही प्रोग्रामहरू अलरेडी छ. तर यो सेक्टरमा हामीले अघि पनि भन्यौँ 3वटै यो सरकारले चाहिँ यसलाई समन्वय सहकारी गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी लोकल गभर्मेन्टको पनि कुराहरू सुन्छौँ. त्यसै गरी किसानको पर्सपेक्टिभबाट यो डिजिटलाइजेसनमा कसरी आबद्ध हुन सक्छन् भन्ने कुरा हामी किसान आयोगको सदस्यज्यूबाट यो कुराहरू लिनेछौँ भने नार्कले एज अ रिसर्च अर्गनाइजेसनले चाहिँ यो सेक्टरमा कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा छ भने प्राइभेट सेक्टरबाट हाम्रो तुलसी गिरिजीको खेतीमा कसरी गर्नुभएको छ भन्ने कुरा ब्रिफली जान्छु. र मैले सबैभन्दा पहिला चाहिँ नार्कबाट सुरु गरौँ. नार्कलाई चाहिँ मैले के अनुरोध गर्न चाहेँ भने उहाँ चाहिँ अब नार्कको हाम्रो रामेश्वर रिमालजी हुनुहुन्छ. उहाँ चाहिँ यो एग्रोमेट्रोलोजीको टेक्निकल अफिसरको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ र उहाँ चाहिँ विभिन्न यो साउथ एसियन फोरम फर एग्रोमेट्रोलोजीको सदस्य पनि रहनु भएको छ र लामो समयदेखि नार्कमा क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेसनको क्षेत्रमा रिसर्चहरूको काममा संलग्न हुनुहुन्छ. अब मैले नार्कले गरिरहेको काममा हामी धेरैजना फ्यामिलियर पनि छौँ. 2टा कुराहरू चाहिँ मैले सोध्न चाहेँ होइन. एउटा चाहिँ हाम्रो अब तपाईँको डिभिजनले गर्ने काम एउटा अब सँगसँगै अब यहाँ धेरै कुराहरू उठे, प्रिसिजन एग्रिकल्चरका कुराहरू धेरै उठे. प्रिसिजन एग्रिकल्चरको सेक्टरमा नार्कले कस्तो खालको रिसर्चहरू गरिरहेछ जुन किसानले मासम्म पुग्न सक्ने किसिमका रिसर्चहरू के छन् भन्ने कुरा एउटा, र तपाईँको डिभिजनले चाहिँ एग्रोमेट्रोलोजीसँग सम्बन्धित भएर के कामहरू गरिरहेछ भन्ने कुरा विस्तृत यहाँ चाहिँ अनुरोध गर्न चाहेँ. नमस्कार यहाँहरू सबैजनालाई. मैले चाहिँ सर्वप्रथम त यस फोरममा नार्कको तर्फबाट केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि आयोजक सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र म्यामलाई पनि मेरो परिचय गराइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद. अब म चाहिँ डिरेक्टली प्रश्नको उत्तरतिर नै लाग्छु. जस्तो नार्कको केसमा चाहिँ हामी अब म्यान्डेटको हिसाबले भन्दाखेरि पनि जस्तो क्रपमा लाइभ स्टकमा चाहिँ हामी भेराइटी ब्रिडहरू जेनेरेट गर्ने हिसाबले नार्कले चाहिँ त्यसरी काम गरिरहेछ चाहिँ भने अर्को चाहिँ जुन अब म कार्यरत अफिस छ अथवा अहिलेको चाहिँ जुन यो लेटेस्ट क्लाइमेट चेन्ज सिनारियोको कुराहरू छ त्यसमा चाहिँ हामी
यो एग्रोमेट एडभाइजरी बुलेटिन भनेर विशेष गरी अब यसलाई ठ्याक्कै हामी अर्ली वार्निङ सिस्टम अथवा त्यो वेले नै त गइसकेका छैनौँ र पनि त्यसलाई चाहिँ अ काइन्ड अफ अर्ली वार्निङ सिस्टमकै रूपमा चाहिँ हामी त्यसरी चाहिँ एग्रोमेट एडभाइजरी बुलेटिन तयार गरिरहेछौँ र यो चाहिँ जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट हामीले चाहिँ 7 डेजको वेदर आउटलुक आउँछ त्यसको आधारमा चाहिँ र यो पास्ट वेदर स्ट्याटिस्टिक्सलाई लिएर कमिङ विकमा चाहिँ कस्तो हुनसक्छ जस्तो वेदर कमिङ विकको चाहिँ फोरकास्ट अनुसार चाहिँ कस्तो डिजिज पेस्टहरू चाहिँ आउन सक्छ त्यस्तै एग्रिकल्चरल प्र्याक्टिसेसहरू के हुनसक्छ त्यो कुराहरूलाई फोकस गरेर चाहिँ हामीले एग्रोमेट एडभाइजरी बुलेटिन भनेर इच फ्राइडे विकली बेसिसमा तयार गरिरहेछौँ अनि यो चाहिँ हामी चाहिँ विभिन्न यो डिजिटल प्लेटफर्मबाट चाहिँ यसलाई डिसेमिनेट गरिरहेछौँ जस्तो हामीले चाहिँ यो हाम्रो कृषि मोबाइल एप भनेर जुन मन्त्रालयकै कृषि सूचना तथा प्रविधि केन्द्रबाट गइराखेको छ त्यस्तै गरी नार्क कृषि भन्ने मोबाइल एपबाट पनि हामी पठाइरहेका छौँ त्यस्तै गरी नार्क र मन्त्रालयको वेबसाइटमा पनि हामी यसलाई राखिरहेका छौँ भने विभिन्न यो चाहिँ यो गुगल ग्रुपबाट पनि नार्क एग्रोमेट सर्भिसेस भनेर गुगल ग्रुपबाट पनि हामी पठाइरहेका छौँ र त्यस्तै गरी फेसबुक पेजमा पनि यसलाई हामी अपलोड गरिरहेका छौँ बल्क एसएमएसको रूपमा पनि पठाइरहेका छौँ भन्नुपर्दा अहिलेको अभाइलेबल जे जति पनि डिजिटल प्लेटफर्म हुन्छ त्योबाट चाहिँ अब हाम्रो क्यापेसिटीले भेट्नेसम्म चाहिँ मन्त्रालय प्लस नार्कको तर्फबाट चाहिँ हामी त्यसरी डिसेमिनेट गरिरहेका छौँ यसैमा मैले अलिकति जोडेर सोध्न चाहेँ जस्तो हामीले एडभाइजरी सर्भिसहरू पठाइरहेको छौँ होइन सुरु गरेदेखि अहिलेसम्म केही अवधि भयो त्यसमा चाहिँ नार्कले चाहिँ तपाईँहरूको अनुभवमा अहिलेसम्म त नार्कमा हाम्रो मन्त्रालयकै पार्ट भएको हुनाले त्यही पनि मैले फ्लोरको लागि चाहिँ सोध्न चाहेँ अहिलेसम्म हाम्रो फिडब्याक कस्तो आएको छ त्यसलाई फार्मरहरूले कसरी चाहिँ ग्रहण गरेका छन् उनीहरूले त्यो इन्फर्मेसनलाई कतिको युटिलाइज गरेका छन् र त्यसले उहाँहरूको डिसिजन मेकिङलाई कतिको हेल्प भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो डिएचएमको साथीहरूसँग हामीहरू सँगै बसेका हुन्छौँ त्यसमा के छ त्यो पनि एकचोटि सेयर गरिदिनु धन्यवाद म्याम यो चाहिँ यस्तो छ हामीले सुरुवात गरेको चाहिँ 2015देखि यो चाहिँ बाँके जिल्लाबाट चाहिँ सुरु गरेका थियौँ र त्यसपछि बिस्तारै हामी चाहिँ यो त्यतिखेर चाहिँ प्रोजेक्टमा चाहिँ यो पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा थियो 25 पाइलट डिस्ट्रिक्ट्समा थियो त्यसपछि यो प्रोजेक्टको टर्मिनेसन पछि चाहिँ हामी नेसनल रोल आउट भनेर यो 77 डिस्ट्रिक्ट्सलाई नै कभर गर्ने गरी गइराखेका छौँ अब यो फिडब्याकको हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जे जति सोचेका थियौँ त्यति फिडब्याक चाहिँ हामीले पाउन सकिरहेको छैनौँ सायद यसमा चाहिँ एउटा प्रब्लम चाहिँ 2 वे कम्युनिकेसन नभएर पनि हुनसक्छ हामी 1 वे किसानहरूलाई त्यो त पठाइरहेका छौँ तर किसानहरूले त्यसलाई कसरी पर्सिभ गर्नुभएको छ के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सोचे जस्तो पाउन सकेका छैनौँ यद्यपि हामी नार्कले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा यस्तै फोरमहरूमा चाहिँ हामीले फिडब्याक पाउँदाखेरि चाहिँ के छ भने जो कृषकहरूले चाहिँ साँच्चै इन्ट्रेस्ट दिएर उहाँहरूले चाहिँ हामीले पठाएको विकली नै त्यसलाई हेरिराख्नुहुन्छ केही कृषकहरूले चाहिँ अब चाहिँ हामी बिचमा यो जेटीहरूलाई चाहिँ सम्पर्क नहुँदा पनि यो बुलेटिनलाई हेरेर हामी चाहिँ अघि बढ्न सक्यौँ हामीले खासै सम्पर्क गर्नु नपर्ने जस्तो चाहिँ डिटेल्समा दिनुभएको छ भन्ने आइराखेको छ भने अब केही जस्तो अहिले पालिका लेभलमा काम गर्ने प्राविधिकहरू उहाँहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ हामी धेरैतिर फोन गरेर जस्तो लाइभ स्टकको इन्फर्मेसनमा एकजनालाई फोन गऱ्यौँ अर्को जस्तो क्रपकोमा अर्को एकजनालाई गऱ्यौँ त्यसरी हामी धेरैतिर सम्पर्क गर्नु पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ यो बुलेटिन हामीले चाहिँ मोबाइलमा डाउनलोड गरेर राखिसकेपछि 1 विकसम्म चाहिँ हामीले अरू कसैसँग पनि सम्पर्क नगरिकन चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ फिडब्याकहरू दिन सकिएको छ जस्तो यसमा चाहिँ यो विषादीहरूको पनि लेटेस्ट विषादीहरू आएको छ भने त्यो कुराहरू पनि हुन्छ प्रविधिको कुराहरू पनि हुन्छ अनि यसमा केही चाहिँ मेकानाइजेसनको कुराहरू पनि इन्क्लुड भएको छ भनेर आइराखेको छ तर यद्यपि त्यो हामी सेटिस्फाइड हुने गरी अथवा हामीले खोजेको जस्तो गरी चाहिँ अझै पनि पाउन सकिरहेका छैनौँ हस् धन्यवाद म फेरि आउँछु अहिले सेकेन्ड राउन्डमा यहाँ फेरि आउँछु यही विषयसँग सम्बन्धित अब हामीले अहिले यहाँ कुरा गरिराख्दाखेरि तिनटै तहको सरकारले चाहिँ यसमा काम गर्नुपर्ने कुरा पनि गरेका छौँ र सँगसँगै कतिपय अवस्थामा लोकल गभर्मेन्टको क्यापासिटी छैन क्यापासिटी पुगेन भन्ने कुराहरू पनि गर्दै आएको छौँ तर लोकल गभर्मेन्टमा चाहिँ यदि एउटा ह्युमन रिसोर्स भयो भने चाहिँ कति गर्न सक्दो रहेछ एउटा क्यापेबल ह्युमन रिसोर्स भयो भने चाहिँ कति गर्न सकिँदो रहेछ भनेको मलाई लाग्छ एउटा ज्वलन्त उदाहरण हाम्रो मनोहर कण्डेलजी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ पोखरा महानगरपालिकाको आर्थिक विकास शाखाको प्रमुख महाशाखा हुन्छ नि महाशाखा प्रमुखको रूपमा हुनुहुन्छ सिनियर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट अफिसर र उहाँ र पोखराले चाहिँ वास्तवमा धेरै इनोभेसन यो डिजिटलाइजेसनमा चाहिँ थुप्रै
अप्रोचेसहरू अप्नाइरहेको त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको हुनाले एउटा 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 स्थानीय तहले चाह्यो भने चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू छ। त्यसैले मैले चाहिँ उहाँलाई थोरै यहाँ उहाँहरूले गरिरहेको कामहरूमा अझ बढी बेस्ट प्र्याक्टिसेसको रूपमा हाम्रो यो फ्लोरले के लिन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ थोरै सेयर गरिदिनु न मैले मनोहर कँडेरिया सरलाई अनुरोध गर्न चाहे। धन्यवाद म्याडम। यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई नमस्कार। आज यो सिम्पोजियममा केही कुराहरू राख्न र सिक्ने पनि मौका मिल्यो। अहिले पोखरा महानगरपालिकामा म जहाँ कार्यरत छु, हामीले अलिकति यो पछिल्लो समय सरकार 3 तहको सरकार हुँदै गर्दा हिजोको च्यानलहरू चाहिँ अलिकति ब्रेक भयो र स्थानीय तहमा जुन सेवा केन्द्रको कन्सेप्ट थियो त्यसपछि त्यो अलिकति ब्रेक हुँदै गर्दा जनतासँग अझ बढी नजिक हुनुपर्ने ठाउँमा झन् ग्याप भएको जस्तो फिल भयो प्राय धेरै ठाउँमा। त्यो हिसाबले हामीले अब लिमिटेड प्राविधिक भएको ठाउँमा अबको चाहिँ डिजिटल नै चाहिने केही अध्ययनहरू पनि गऱ्यौँ र विशेष गरेर अलिकति के कामहरू भनेको चाहिँ हामीले त्यहाँ 33वटा वार्ड छ, 33 वार्डमा चाहिँ एउटा नेटवर्क एग्रिकल्चर नेटवर्क भनेर इच वार्डमा चाहिँ एग्रिकल्चर नेटवर्क बनायौँ, जसले गर्दाखेरि त्यहाँका सबै भेग त्यो नेटवर्कभित्र त्यो वार्डको सबै सेक्टरको र सबै भेग समेटिने र त्यसमा पनि विशेष गरेर मोबाइलकै एउटा फेसबुक ग्रुप पनि बनायौँ र त्यसबाट त्यो फेसबुक ग्रुपको एक जना गरेर हामीसहित जोडेर फेरि 33वटा वार्डको एउटा ग्रुप बनायौँ, जसले गर्दा एक ठाउँमा भएको इन्फर्मेसनहरू सबैलाई सेयर गर्न पठाउन मिल्ने एउटा चाहिँ त्यो जुन अहिलेको फेसबुकलाई पनि प्रयोग गऱ्यौँ भने हामीले यो पोखरा कृषि अब धेरै एपहरू भए तर लोकल लेभलमा ठ्याक्कै त्यहीँको सूचना आउन, त्यहीँको खेती प्रविधि आउन, त्यो समयमा कहिले लगाउने कहिले काट्ने भन्ने कुरा चाहिँ ग्लोबल नेसनल लेभलबाट आएको तराईमा काट्ने गहुँ र पहाडमा काट्ने गहुँ, रोप्ने धान अथवा लगाउने सिजन, यी सबै हुँदा चाहिँ अलि स्पेसिफिक हुनुपर्छ। धेरै एपहरू मध्येमा पोखरा कृषि भनेर हामीले अलिकति लोकलाइज टाइपको एपहरू पनि बनायौँ, पोखरा कृषि मोबाइल एप बनायौँ। त्यो मोबाइल एपबाट यतिसम्म भयो कि डिमान्ड बढ्दै गयो। कृषकहरूको चाहिँ अफिसमा आउने दुई तिनवटा काम हामीले यसमा अहिले भने जस्तो टेक्नोलोजीमा डिजिटल टेक्नोलोजीमा अलिकति काम कम, तर डेटा म्यानेजमेन्टमा त्यसपछि सर्भिस प्रोभाइडिङ गर्ने कुरा, पेपरलेस र फेसलेसका कुराहरू, एउटा धानको बिउ माग्न पर्यो भने मोबाइलमा क्लिक गरेर घरमै बसेर ऊ धानको बिउ माग्न सिस्टम, उसको किसान सूचीकृत गर्न पर्यो भने घरमै बसेर उसले डेटा भरेको आधारमा किसान सूचीकृत गर्ने, त्यसको चाहिँ हामी प्राविधिकहरूले फेरि हाम्रो ड्यासबोर्डबाट हेरेर तपाईँको यो पुगेन है भनेर हामीले त्यहाँ फोन गरेर उहाँलाई सोधेर अनि त्यसैको आधारमा चाहिँ उहाँहरूलाई हामी कार्ड जेनेरेट गरेर चाहिँ कार्ड उपलब्ध गराउने र अर्को पटकदेखि त्यति अब हरेकचोटि चाहिँ त्यो डकुमेन्टहरू ल्याउनु नपर्ने, त्यही नम्बरको आधारमा चाहिँ अगाडि बढाउने कुराहरू पनि राख्यौँ। र यो सँगसँगै यो प्राइभेट पब्लिक सरकार हो, सरकारले सबैले एउटा प्लेटफर्म दिनुपर्छ, धेरैतिर धेरैको खर्च पनि भयो, त्यसको अब एकै ठाउँमा इन्टिग्रेसन भयो भने राम्रो हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ एउटा पब्लिक प्राइभेट सबैलाई चाहिँ एउटा चाहिँ प्लेटफर्म भनेर डिजिटल मार्केट प्लेस भन्ने हिसाबले यो एउटा त्यो प्लेटफर्म राख्यौँ। विशेष गरेर अहिले रासायनिक मल सप्लाईको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई भएको हुनाले कहाँ कुन वडामा कहाँ चाहिँ रासायनिक मल बिक्री गर्ने सेन्टर छ त, कहाँ एग्रोभेट छ त, कहाँ मार्केटहरू छन् त, कहाँ कलेक्सन सेन्टर छन् भन्ने कुरा त्यहाँ इन्फर्मेसन राखिसकेपछि किसानहरूले कहाँ के उत्पादन गर्नुभएको छ भनेर आफूले उत्पादन गरेको चिज त्यो प्लेटफर्ममा राख्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि सबै स्टेक होल्डरले त्योबाट बेनिफिट लिन सकिने र त्यो कमन प्लेटफर्म सबैलाई खुला गर्ने गरी त्यो एउटा मार्केट प्लेस को भनेर चाहिँ डिजिटल मार्केट प्लेसको गरेका छौँ। र अलिकति धेरै हामीले एउटा कस्टम हायरिङ सेन्टर पनि स्थापना गरेका थियौँ। कस्टम हायरिङ सेन्टरको पनि मानौँ त्यो वडा नम्बर 27मा थियो, तर वडा नम्बर 25कोले त्यो कसरी हेर्ने के लिने त भन्दा त्यसमा पनि ट्र्याक्टरको मूल्य यति छ भनेपछि उसले अर्डर गर्न सकोस्, अर्डर गरिसकेपछि उसले फोन नम्बर र आफ्नो लोकेसन दिन्छ, त्यो लोकेसन दिएको आधारमा चाहिँ त्यो कस्टम हायरिङ केन्द्रमा चाहिँ त्यहाँको मान्छे पुग्न सक्ने काम। र अहिले पनि कुरा उठ्यो, हामीले त्यो इन्सुरेन्स पोखरा धेरै असिना पर्ने, धेरैचोटि असिना पर्ने, तर कृषकहरूले बिमा गर्न नै समस्या भयो भन्ने कारण के थियो भने कृषक गाउँबाट डकुमेन्ट खोजेर एकचोटि बिमा कम्पनीमा आउनु पर्यो, बिमा कम्पनीबाट डकुमेन्ट लिनु पर्यो, त्यसपछि फेरि त्यो डाटा भरेर अनि कार्यालय खोज्दै प्राविधिकमा आउनु पर्यो, अनि प्राविधिकबाट फेरि भरेर
बिमा कम्पनीमा जानु पर्यो। यो चरण धेरै भयो, यसले गर्दा कृषकलाई अहिले समय छैन, आउ जाऊ खर्च पनि बढिरहेछ। त्यो हिसाबले प्राविधिकसम्म घरमै बसेर उसले चाहिँ एप्लाई गर्न सकोस्, उसको डकुमेन्ट कृषक आउन नपर्ने, र त्यहाँ प्राविधिकसम्म आइसकेपछि हेरेपछि अनि प्राविधिकले एकमुष्ट जम्मा गरेर चाहिँ हामीले बिमा कम्पनीमा पठाउने गरी हामीले एउटा त्यो सर्भिसलाई पनि सुरु गऱ्यौँ हैन। अब यो हिसाबले अब अहिले हामीले पोखरा कृषिको अहिलेसम्मको हेर्दा 5000 प्लसले चाहिँ हाम्रो त्यो एप डाउनलोड गर्नुभएको छ। त्यहाँ सूचना आउँछ, हामीले विभिन्न सरकारबाट निक्लेका सूचनाहरू पनि त्यसैमा राख्छौँ। यतिसम्म कि अब के दियो सरकारले, कसो गर्यो भनेर हामीले विगत 4 वर्षको चाहिँ एउटा क्लिक गरेको आधारमा त्यहाँको ज्ञान केन्द्रले के अनुदान दियो, कसले पायो, त्यहाँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले कसलाई ट्र्याक्टर दियो, महाशाखाले कसलाई ट्र्याक्टर दियो भनेर हामीले कुन सालमा कसले के पायो वार्ड वाइज 33वटा वार्डको क्लिक गर्ने बित्तिकै आउने सिस्टममा पनि राख्यौँ। र अहिले अलिकति किसान सूचीकरणको अहिले जुन किसान सूचीकरणको गण्डकी प्रदेश सरकारले सबनम म्याडम यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँ हुँदैमा एउटा किसान सूचीकरणको प्रदेश सरकारले यता सङ्घले ल्याउनुभन्दा पहिल्यै एउटा चाहिँ कार्यविधि ल्याइसकेको थियो। त्यो कार्यविधि हामीले कार्यान्वयन गरेर किसानबाट एउटा कार्ड जेनेरेट गर्ने सिस्टम पनि राख्यौँ। र सङ्घीय सरकारबाट आएको जुन चाहिँ देशव्यापी, किन भन्दा सङ्घ सरकारबाट यो किसान सूचीकरण गरिसकेपछि भोलिको दिनमा पेन्सनसँग जोड्न सकिने अरू कुराहरूसँग जोड्न सकिने आधारहरू पनि छन्। किन भन्दा अहिले राज्यसँग भनेको सङ्घीय सरकारसँगै छ, फाइनेन्सका पाटो, अब स्रोतको साधनको कुरा गर्दै गर्दा त्यो हिसाबले त्यसका कामहरू पनि भएका छन्। तर अहिले म समस्याको कुरा पनि गरौँला, त्यो चाहिँ जति स्मुथली रन हुनुपर्ने, जति सजिलो हुनुपर्ने, त्यहाँ धेरै इन्फर्मेसनहरू एउटै भर्दै उसलाई चाहिँ समय दिन नसक्ने जस्ता लामा चाहिँ क्वेसनहरू जस्ता ऊ पनि रहेछन् हैन। अब प्रोज एन्ड कोन्स हुने नै भए यो हिसाबले अहिले प्रयास भएको छ। यो डिमान्डमा हामी अब छिट्टै चाहिँ अहिले अब कृषि एम्बुलेन्स यहाँ VCTP को सहयोगमा हामीले कृषि एम्बुलेन्स पनि ल्याउँदैछौँ। काम चाहिँ डिजिटल्ली गर्दै गर्दा कृषकहरूलाई त्यो चाहिँ मलाई लागेको चाहिँ यङ जेनेरेसनसम्म जोड्ने कामको लागि चाहिँ यो टेक्नोलोजीले चाहिँ धेरै नै काम गरेको। घरको फर्म भरिदिँदै गर्दा पहिला बुवा आमा आइरहनु पर्थ्यो अफिसमा भनी छोराछोरीहरूले नाति नातिनीले पनि आफ्नो घरको इन्फर्मेसन भर्दै गर्दा हाम्रो यति रहेछ भन्ने चाहिँ जानकारी भएको र उहाँहरू चाहिँ त्यसैको आधारमा कार्यालयहरू आउने पनि गर्नुभएको चाहिँ छ। अहिले हामीले यो रिसेन्ट प्र्याक्टिसहरू गरिरहेका र यो चाहिँ बढोत्तरी शैलीमा 3 वर्ष अगाडि भन्दा हरेक वर्ष चाहिँ यसको डिमान्ड बढ्दै गएको र युज गर्ने चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ। त्यो भएर प्लेटफर्म चाहिँ जरुरी नै रहेछ, जुन चाहिँ फार्मरको निड बेस चाहिँ हुनु पर्यो। उहाँहरूले सकेसम्म छोटो र छिटो हुने खालको इन्फर्मेसन लियौँ भने चाहिँ अलि त्यो चाहिँ फ्रेन्डली हुने जस्तो चाहिँ मेरो बुझाइ चाहिँ रह्यो। त्यसैमा जोडिहालेँ मैले, जस्तो धेरैवटा इनिसिएटिभहरू यहाँ पोखरा महानगरपालिकाले गरिराख्दाखेरि यो डिजिटलाइजमा जाँदाखेरि एज अ संस्थागत हिसाबले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ च्यालेन्जेस के छ, लोकल गभर्मेन्टलाई चाहिँ के च्यालेन्जेसहरू चाहिँ फेस गर्नुभयो यो यसमा जाँदाखेरिको, अथवा यसलाई भोलि हामीले एक्सपान्ड गर्दाखेरि त्यो स्केल अप हुँदै जाने कुराहरू भयो, त्यसलाई चाहिँ के च्यालेन्जेसहरू चाहिँ देख्नु भएको अथवा? अब च्यालेन्जको कुरा हाम्रो कृषकलाई मैले त राज्यले अलिकति सपोर्ट केमा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने कृषि सम्बन्धी एप चलाउँदै गर्दाखेरि त्यो डेटा चाहिँ अब नेपाल सरकारले त्यो एप चलाउँदा चाहिँ प्रयोग हुने जति डेटाको पैसा हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले त्यो अलिकति खर्चिलै छ। अब गाउँ दूर दराजमा बसेर एउटा किसान सूचीकरण गर्न पर्यो भने त्यो यति टाइम लाग्छ कि त्यो टाइम लाग्दै गर्दा डेटामा धेरै पैसाहरू खर्च भइरहेछ। त्यो हिसाबले हाम्रा यी एपहरू चलाउँदै गर्दा पैसा नलाग्ने अथवा हामीले नेपाल टेलिकमलाई त्यो पैसा तिर्दिएर उहाँहरू सजिलैसँग कृषि सम्बन्धी एपहरू चलाउँदा खर्च नलाग्ने भयो भने दूर दराजमा जतासुकै यो चलाउन सक्ने जस्तो चाहिँ मलाई त्यो चाहिँ लाग्छ। अर्को पाटो यो एजुकेसनकै हामीले एउटा अध्ययन पनि गरेका थियौँ। हामीले जसले पाउनुभयो पाइरहेको अनुदान लिइरहेको टिमहरूसँग गर्दै गर्दाखेरि पनि जम्मा त्यो पाएको मध्ये 37%ले मात्रै हामीलाई चाहिँ यो वेल एक्सेस भएको, बाँकी भाटामा अझै नपुगेको यो डिजिटल प्रविधिहरू बुझ्न नसकेको भन्नुभएको छ हैन। अब र हरेक वार्डमा यो मान्छे लगाएर भर्ने क्रममा चाहिँ गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भने डेटा अलिकति अथेन्टिसिटीको कुरा यो भरिसकेपछि अन्त जान्छ कि अब अनलाइनबाट भरिसकेपछि पनि फेरि फोन गर्नुहुन्छ, सर धानको बिउको माग गरेका थियौँ आयो कि आएन
उहाँलाई बिलिभ पनि छैन कि अनलाइनबाट एप्लाई गरिसकेपछि त्यो रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरो एसुरेन्सका पाटोहरू र यो आएका डेटाहरूको रेकर्डिङ कसरी रहने, लङ टर्मसम्म कसरी राख्न सकिन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि वितरण गर्दै गर्दा कम्युनिटीमा वितरण गर्नुहुन्छ, समूह सहकारीको एकजनाले रिप्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्छ, हामीले उहाँको नाममा यहाँ तपाईँले पाउनुभएछ भनेर राख्यो, फिल्डमा जाँदाखेरि चाहिँ अर्कोले पाइरहेको भनेको फेरि कम्युनिटीले अर्कोलाई बाँडिरहेको बेलामा तपाईँकोमा खै घरमा छ कि छैन भनेर त्यो डेटा हेर्दै जाँदाखेरि सर हामीले त निर्णय गरेर अर्कोलाई दिने भने अब भन्दै गर्दा समूहको सहकारी समूहको अध्यक्षले बढी जस्तो चाहिँ आउने भयो हुनाले उहाँको नाममा धेरै लगको जस्तो पनि देखिने त्यो 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 व्यवस्थापनमा पनि अलिकति चुनौती जस्तो लाग्छ। म अब फेरि आउँछु यहाँ वन्डरफुल। उहाँले भइरहेकोमा अलिकति च्यालेन्जेस के छ र अलिकति किसान सूचीकरणसँग पनि जोडेर केही कुराहरू राख्नु भएको छ। हामी फेरि फ्लोरबाट पनि यसमा छलफल गर्नेछौँ। अब म प्राइभेट सेक्टरतिर गएँ। हाम्रो तुलसी गिरी, उहाँलाई मैले धेरै भयो मैले चिनेको र मैले चिनेदेखि उहाँ चाहिँ यो फुड सिस्टमको एउटा एक्टिभिस्टको रूपमा लागि पनि राख्नु भएको छ र आफैले यो इम्प्लिमेन्ट पनि गरिराख्नु भएको छ। उहाँले खेती भन्ने उहाँको जुन प्लेटफर्म छ होइन, त्यसमार्फत चाहिँ किसानहरूसँग कनेक्टेड भएर कामहरू पनि गरिराख्नु भएको छ र एउटा यो हाम्रो यो सेक्टरमा चाहिँ एउटा युथ प्राइज जस्तो हाम्रो कहिलेकाहीँ 8-10 वर्षमा फेरि त्यो नयाँ अनुहारहरू देखा पर्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ पुरानो समयदेखि इज पर्सिस्टेन्ट। सो त्यसैले गर्दा पनि मैले अब यहाँको अलिकति यहाँले गरेको कामको बारेमा थोरै ब्रिफ गरिदिउँ अनि त्यसपछि म फर्दर क्वेसन। धन्यवाद म्याम। पुरानो भन्दै गर्दा बुढो चाहिँ होइन, भर्खर यो ठिकै छु है। युथ मैले युथ भने नि यङमा। हामी प्राइभेट सेक्टर हाम्रो खेती डिजिटल प्लेटफर्म चाहिँ लर्निङ बाई डुइङ बेसिक्समा 15औं वर्ष हामीले कृषि सेक्टरमा काम गरिसके पछाडि जन्मेको एउटा डिजिटल प्लेटफर्म हो होइन। यो डिजिटल प्लेटफर्मले चाहिँ किसानले आफ्नो डाटा र आफ्नो फार्मलाई कसरी म्यानेज गर्न सक्छ भनेर क्रिएट गरेको प्लेटफर्म हो, जहाँ चाहिँ बेसिकली हामीले 5वटा सर्भिसमा चाहिँ फोकस गर्छौँ। जस्तो एडभाइजरी चाहियो भने उहाँहरू प्लेटफर्ममा जान सक्नुहुन्छ, त्यही भएको इन्फर्मेसन जे छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ, भएन भने हामीसँग च्याट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ खेतीका कुरा भन्ने फोरम छ, फोरममा डिस्कसन गर्न सक्नुहुन्छ। सो एडभाइजरी सर्भिसमा हाम्रो एकदमै पकड छ। अर्को हाम्रो चाहिँ क्वालिटी इनपुट्सको एक्सेस गर्ने पार्ट छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो मोर देन 80 भेन्डर्सहरू चाहिँ एसोसिएटेड हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिएको क्वालिटी इनपुट्स जहाँबाट प्राइस कम्पेरिजन गर्न सक्ने, हेर्ने, किन्ने काम गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो प्लेटफर्म मार्फत चाहिँ किसानले उत्पादन भइसके पछाडि त्यो प्रडक्टलाई चाहिँ बेच्न सक्नुहुन्छ। अहिले पनि हाम्रो प्लेटफर्म हाम्रो फुड जुन उत्पादन भएको चिजलाई बेच्ने खेती फुडवाला प्लेटफर्म छ, त्यसमा 200+ बायर पार्टनर्सहरू हुनुहुन्छ होइन। सो त्यो उत्पादन भएको प्रडक्टलाई चाहिँ हामीले मार्केट एक्सेस दिने काम गर्छौँ। र अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट यहाँ गभर्मेन्टको सर्भिसेसहरू पनि भन्दै गर्नुभएको छ मनोहर सरहरूले, गभर्मेन्टको सर्भिसेसलाई चाहिँ किसानसँग पुर्याउने काम पनि गर्छौँ। कहाँ के खुलिरहेछ, कसरी अप्लाई गर्ने होइन, कसरी सब्सिडी पाइन्छ। सो गभर्मेन्ट सर्भिसेस र पछिल्लो चरणमा चाहिँ हामीले यो सबै गर्दाखेरि किनकि जस्तो फुड एग्री फुड सिस्टम कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ मल्टिपल एक्टर्सहरू चाहिँ इन्गेज हुनुहुन्छ नि त होइन। इनपुट सप्लायर्सदेखि लिएर उपभोक्ता किसानसम्म होइन, त्यो मल्टिपल एक्टर्सहरूको बिचमा हुने फाइनेन्सियल इन्गेजमेन्ट चाहिँ एकदमै धेरै हुँदो रहेछ। र त्यो फाइनेन्सियल सर्भिसेस चाहिँ एक्सेस टु फाइनेन्स किसानलाई मात्रै होइन कि त्यो होल इकोसिस्टम रन गर्नलाई इस्यु देखेको हुनाले इन्सुरेन्स फाइनेन्सिङको कुरालाई लिएर अहिले चाहिँ हामीले एक्सेस टु फाइनेन्सियल सर्भिसेसमा पनि काम गरिराखेका छौँ। युएनसिडिएफले बिहान प्रेजेन्टेसनमा पनि भन्नुभएको थियो, थोमसजीले उहाँहरूसँग मिलेर एउटा नयाँ प्रडक्ट आउँदैछ होइन रिसेन्टली। र यो गर्दै गर्दा चाहिँ हामी अहिले करिब करिब 15वटा जति जिल्लामा 25,000+ डाउनलोड्स छ, 10,000+ त एकदमै एक्टिभ फार्मर्सहरू हुनुहुन्छ र 200+ हाम्रो डेली फार्मरसँग चाहिँ खेती प्लेटफर्ममा चाहिँ इन्टरेक्सन हुन्छ र सयौँ एङ्सिलरी सपोर्टर पार्टनर्सहरू हुनुभयो होइन। अनि डिफ्रेन्ट एक्टर्स जस्तो भेन्डरदेखि लिएर बायरसम्मको एक्टर्सहरू B2C प्लेटफर्मबाट चाहिँ एन्ड कन्ज्युमर्सहरू चाहिँ इन्गेज हुन्छ। सो हामीले चाहिँ मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफर्म चाहिँ बिल्ड गरेर काम गरिरहेछौँ। साउन्ड्स इन्ट्रेस्टिङ है। मैले सुनेसम्म पहिला तपाईँ किसानहरूसँग डाइरेक्टली जोडिनु पनि भएको थियो, फार्मिङमा पनि जोडिनु भएको थियो, खेती प्लेटफर्म चाहिँ त्यसरी जोडिएको थियो, अहिले पनि त्यही गर्दै हुनुहुन्छ? म आफै हजुर, हामीले सुरुवाती चरणमा चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो एन्टरप्रेन्योरियल स्पिरिट हुन्छ नि, सुरुवात गऱ्यो पहिला एउटा पसल खोल्नुपर्छ भने अर्ग्यानिक सप खोल्यौँ। सप खोल्दै गर्दाखेरि किसानले चाहिँ तँलाई अर्ग्यानिक भनेको आउँदो रहेछ भने फेरि आफ्नै फार्म खोल्नतिर दौड्यौँ। गर्दा गर्दा धेरै काम गरिरहेछ होइन, धेरै उतार चढाव पनि भयो लाइफमा। अहिले पनि हाम्रो आफ्नो फार्म पनि छ, तर मोस्टली चाहिँ अहिले हामी फार्मर्सहरूलाई सपोर्ट गर्ने काममा चाहिँ छौँ। तर प्र्याक्टिकली आफै पनि
अनुभवको हिसाबले चाहिँ गर्ने गरेको छ। अब यसैमा जोडेर एउटा जस्तो अब गभर्मेन्ट अघि किसान सूचीकरणको कुरा गर्दा नि भन्नुभयो किसानलाई आफ्नो डेटाको सुरक्षाको कुराहरूको कन्सर्नहरू पनि हुन्छ, पछि त्यो डेटा कसरी हुन्छ भनेर। जस्तो प्राइभेट सेक्टरले होइन तपाईँहरू जस्तो यहाँ धेरै हुनुहुन्छ एक्टरहरू, उहाँहरूले यसरी इनिसिएट गरेकोमा चाहिँ किसानहरूलाई कसरी त्यो तपाईँहरूसँग आबद्ध हुन र उहाँको इन्फर्मेसनहरूलाई गर्नेलाई कसरी कन्भिन्स गर्नुभएको छ यहाँको एउटा त्यसमा जाने एउटा च्यालेन्जेसहरू के छ र डेटा सेक्युरिटीलाई पनि जोडेर सोध्न चाहेँ मैले, तपाईँले डेटा सेक्युरिटीको पार्ट कसरी हेरिराख्नु भएको छ? यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, जहिले पनि हामीलाई त्यो कन्सर्नको विषय पनि हो होइन। जस्तो हामी जस्तो प्राइभेट सेक्टर हामीले जुन प्लेटफर्म लिएर आएको छौँ त्यो चाहिँ जुनै पनि हाम्रो अरू पार्टनर्स अरू साथीहरूको पनि त्यो सर्भिस के छ किसानले पाउने छ अथवा एन्ड युजरले पाउने सर्भिस के छ त्यसमा भर पर्छ नि त होइन। हामीले किसानलाई दिइराखेको सर्भिस राम्रो छ, उहाँहरूलाई त्यसले चाहिँ प्रोडक्टिभ हुनलाई प्रफिटेबल हुनलाई चाहिँ सपोर्ट गरिरहेछ भने दे विल युज आवर प्लेटफर्म, हाम्रो प्लेटफर्म चलाउनुहुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीलाई चाहिँ जस्तो भनौँ प्लेटफर्म चलाउनुहुन्न कि भन्ने डर थियो, तर हाम्रो त्यो च्याट सर्भिस चाहिँ सबभन्दा बेस्ट युज त्यो मोड्युल भयो होइन। भनेको किसानले च्याट त गर्नु हुँदो रहेछ नि त, अब हामीले गर्दै गर्नुहुन्न भने भए त प्लेटफर्मै जन्मिन्थेन। सो त्यो मोड्युल बाई मोड्युल केस बाई केस युजर पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ काम गर्दै गएको हुनाले चाहिँ हाम्रो प्लेटफर्ममा चाहिँ किसानहरू जोडिनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिएको आफूलाई, त्यही भएर हामीले चाहिँ कहिले पनि त्यो ड्रिम एस्पेक्टबाट हुन्छ नि ब्युटिफुल प्लेटफर्म बनाऊ अनि त्यसपछि मार्केटमा लगाउँ भन्ने तरिकाले गरेनौँ। यो चाहिँ हामीले टेस्ट केस हेरेर युजर केस हेरेर मोड्युल्सहरू थप्दै होइन जुन जुन सर्भिसेसले उहाँहरूलाई एड अन गर्छ त्यो सर्भिसेस थप्दै जाने भएको भएर चाहिँ युजर्सहरूको चाहिँ एक्सपिरियन्स आएको छ। नाउ कमिङ टु डाटा सेक्युरिटी, जस्तो हामीलाई एउटा मिसिङ पोइन्ट लागेको दुई तिनवटा कुरामा पोलिसी ह्यासल्सहरू चाहिँ एकदमै छ क्या। जस्तो हामी र गभर्मेन्टको जुन एङ्सिलरी सपोर्टर्सहरू हुन्छ नि, गभर्मेन्ट र हामी कसरी जोडिन सक्छौँ त त्यो डाटा सिङ्क्रोनाइजेसनको, ताकि हामीले डाटा ट्याम्पर गर्न नसकोस् अथवा हाम्रो डाटाले चाहिँ पोलिसी मेकिङमा चाहिँ सपोर्ट पुगोस् भन्ने कुराको चाहिँ त्यो लिङ्केजै छैन। अर्को चाहिँ हामीले एक्सेस टु फाइनेन्स भएन, किसानले ऋण पाएन अथवा इन्सुरेन्स भएन भन्छौँ होइन। तर हामी जस्तो प्राइभेट सेक्टरले कलेक्ट गरेको डाटा ब्याङ्कको लागि कति धेरै इम्पोर्टेन्स हुनसक्छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ कुन मेकानिजमले गर्ने ताकि कसैको प्राइभेट डाटा पनि मिसयुज नहोस्, तर सँगसँगै जुन एङ्सिलरी सपोर्टर ब्याङ्कको सर्भिसेस त किसानले पाउनु पऱ्यो नि त, त्यो पाउने चाहिँ सजिलो कसरी बनाऊ, त्यो इन्टरलिङ्केजको चाहिँ थुप्रै ह्यासल्सहरू चाहिँ छ। हस्, थ्याङ्क यू। म अहिले फेरि फर्दर क्वेसनमा आउनेछु र अब हामीसँग अर्को प्यानलिस्टको रूपमा राष्ट्रिय किसान आयोगको सदस्य जीवयन्ती पौडेल म्याडम हुनुहुन्छ। मैले हामीले सुरुमाको सेसनमा उहाँलाई अगाडि हामीले आमन्त्रण गर्नलाई सकेनौँ अलिकति सजिलोको टाइमको लिमिटेसनले गर्दा, तर त्यहाँ भन्ने विषय चाहिँ नि म्याडमको वास्तवमा किसान आयोगले चाहिँ किसानको हक हितको लागि भनेर यो कृषि विकास रणनीति एडिएस यो डकुमेन्टमा उल्लेख भएअनुसार बनेको आयोग हो र यसले चाहिँ किसानको हक हितलाई खास गरी प्रोटेक्सन गर्ने सन्दर्भमा कामहरू गरिरहेको छ र यसमा हाम्रो म्याडम पनि यो आयोग किसान आयोगमा आउँदा पनि र त्योभन्दा अगाडिदेखि नै किसानको यो अधिकारसँग सम्बन्धित किसानमा पुग्नुपर्ने सेवाहरूका सम्बन्धमा जोडिँदै एडभोकेसीहरू गर्दै आउनुभएको छ। र मैले चाहिँ नि किसान आयोगलाई खास गरी अब हामी आज बिहानदेखि डिजिटलाइजेसनको कुराहरू गरिराख्यौँ र फार्मरको लेभलमा कसरी यसलाई पुर्याउन सकिन्छ, फार्मरले यसबाट कसरी बेनिफिट लिन सक्छन् भन्ने सन्दर्भमा जोडिराख्दाखेरि चाहिँ किसान आयोगले यसलाई कसरी हेरेको छ एग्रिकल्चर डिजिटलाइजेसन भने? धन्यवाद सपना म्याडम, धन्यवाद सपना म्याडम। सबभन्दा पहिला त यो कार्यक्रम होइन सपना म्याडमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त यो कार्यक्रम यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा आयोजकलाई एकदमै नेपाल सरकार लगायतको आयोजकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र फेरि अर्को धन्यवाद चाहिँ राष्ट्रिय किसान आयोगलाई र राष्ट्रिय किसान आयोगमा पनि म जस्तो एउटा किसान प्रतिनिधि, वर्गीय किसान प्रतिनिधि जसले हिजो भोगेको थियो र आज चाहिँ त्यो स्थानमा बसेर तिनै किसानहरूलाई भेटिरहँदाखेरिमा केही अनुभवहरू चाहिँ बटुल्न पाएको छु भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई निम्ता गर्नुभयो र यहाँ केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि म एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब राष्ट्रिय किसान आयोगको एउटा चाहिँ भूमिका नेपाल सरकारको अथवा चाहिँ विभिन्न निकायहरूले दिइरहेका सेवा सुविधाहरू सहज रूपमा पुगेको छ कि छैन, किसानहरूलाई त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न कतिको सहजता भएको छ र किसानहरूको चाहिँ त्यसमा प्रतिक्रिया के छ, किसानहरूसँग छलफल गरेर सम्बन्धित निकायमा अथवा नेपाल सरकारमा
नीतिगत सुझाव तथा कार्यक्रमहरूमा चाहिँ सुझाव दिने मुख्य चाहिँ कार्यक्षेत्र भएको हुँदाखेरिमा हामी त्यही अनुसारले विभिन्न ठाउँहरूमा फिल्ड भिजिट गरेका छौँ। फिल्ड भिजिट गर्ने अहिले यहाँ पेनालिस्टको रूपमा रहनुभएका मनोहर कडारियाज्यूलाई मैले केही समय अगाडि उहाँको कार्यालयमा मैले भेट्ने मौका पाएको थिएँ र म अरू ठाउँमा जाँदा पनि मैले मजाले उहाँले गरेका प्रयासहरू चाहिँ पोखरामा गएर पोखरा महानगरपालिकाको कृषि शाखाले गरेका कामहरू तपाईँहरूले भिजिट गर्नुहोस्, एक्सपोजर भिजिट गर्नुहोस् भन्ने गरेको छु। त्यो एकदम खुल्ला हृदयले भन्ने गरेको छु र धेरै राम्रा प्रयासहरू भएको छ। नेपाल सरकारको चाहिँ प्रेजेन्टेसन हेर्ने हो भने यति धेरै काम गरेको देखिन्छ। त्यसपछि फेरि ग्रासरुटमा जाने हो भने किसानहरूको सरकारै आएन, सरकारै छैन कि जस्तो खालको चाहिँ अनुभूति सुनाउनुहुन्छ। वास्तवमै त्यो पनि वास्तविकता नै छ। यसरी हिँडिरहने क्रममा यो किन कहाँनिर ग्याप छ त भन्ने क्रममा चाहिँ अहिले भर्खरै म लुम्बिनी प्रदेशको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई म भिजिट गरेर फर्किँदैछु। त्यहाँबाट पनि मैले केही कुराहरू चाहिँ म सेयर गर्न उपयुक्त ठान्छु। जस्तै एकजना ज्ञान केन्द्र प्रमुखले के भन्नुभयो भने त्यो जिल्लाको 70% घरधुरी किसान कृषि पेसामा संलग्न छ, तर 70% किसानहरू भएको घरधुरी भएको चाहिँ किसानहरू भएको जिल्लामा हामी 2%मा पनि पुग्न सकेका छैनौँ भन्नुभयो। मलाई एकदमै रियलाइज भयो जुन खालको एउटा सरकारमा बसेर पनि काम गर्ने खालको एउटा च्यालेन्जहरू छ। एकदम सरकारको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीहरू नै छोटो समयको लागि आउनुपर्ने एउटा अस्थिर खालको चाहिँ राजनीति, नेपाल सरकारको जुन प्रयासहरू छ ती प्रयासहरूलाई काम गर्दै गयो। अब को मन्त्री आउने हो, मन्त्रीले के आदेश दिनुहुन्छ, अर्को नयाँ कुरा के ल्याउनुहुन्छ भनेर पर्खिनुपर्ने एउटा खालको चाहिँ बाध्यता मैले महसुस गरेको छु। यहाँहरूले कस्तो गर्नुभएको छ मलाई थाहा छैन, मेरो महसुस हो, त्यो मेरो अनुमान हो। त्यसपछि चाहिँ अब किसानहरूको पनि सबभन्दा ठुलो चाहिँ समस्या मैले चाहिँ नेपालको कृषि क्षेत्रमा मैले के देखिरहेको छु भने आफ्नो ठाउँमा चाहिँ प्रयास छ। नेपाल सरकारले आफ्नो ठाउँमा प्रयास गरेको छ, प्राइभेट सेक्टरले आफ्नो ठाउँमा प्रयास गरेको छ, प्रदेशको स्थानीय तहको आफ्नो आफ्नो प्रयासहरू छ। एकदमै राम्रो राम्रो चाहिँ प्र्याक्टिसहरू भएको बुझिन्छ, बुझाउनुहुन्छ सोद्धा छलफल गर्दाखेरिमा, तर चाहिँ उपलब्धि जिरो छ होइन। अस्तिभन्दा हिजोभन्दा आज हामीले चाहिँ निर्यात गर्ने देश, आयात गर्ने, अघि भर्खरै अगाडिको चाहिँ प्रेजेन्टेसनमा पनि हामीले चाहिँ अरबौँको महिनामा अरबौँको चाहिँ खाद्य वस्तुहरू, कृषि उपज चाहिँ वस्तुहरू हामीले चाहिँ आयात गरेको तथ्याङ्कहरू हामीले चाहिँ अघि भर्खरै हामीले पायौँ। थुप्रै ग्यापहरू हाम्रो चाहिँ सचिवज्यूहरूले सुनाएर जानुभएको छ। यो चाहिँ देख्दाखेरिमा चाहिँ के लाग्छ भने सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ किसानहरू को हुन् होइन। किसानहरू सूचीकरण, किसान सूचीकरणको कुरा त छ होइन। जस्तो अब मनोहरजीहरूले जुन प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ अन्तत त्यो प्र्याक्टिस पनि भएको छैन। अब त्यसलाई चाहिँ अघि भर्खरै सचिवज्यूले पनि भन्नुभयो कि 10 लाखको हाराहारीमा किसानहरू चाहिँ सूचीकरण भएको छन् तर परिचय पत्र जारी गर्न सकिया छैन भन्नु भने यसको चाहिँ नीतिगत क्लियरिटी छैन। कसले सर्टिफाई गर्ने त प्रमाण त्यो परिचय पत्रमा भन्ने कुराको चाहिँ क्लियरिटी पनि नहुँदाखेरिमा यो एउटा खालको चाहिँ अन्योलता हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ। यसलाई चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ छलफल गरिनुपर्ने। अनि अर्को कुरो चाहिँ किसानहरूलाई जुन तरिकाले चाहिँ हामीले सेवाहरू दिइया छ, यति राम्रो प्र्याक्टिसहरू छ, यति धेरै कल्याणकारी योजनाहरू छन् नेपाल सरकारसँग, ती कुराहरू चाहिँ किसानसँग किन पुगेनन् त भन्ने कुरामा चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ वर्गीकरण सहितको सूचीकरण नै हुन सकेन। किसान को हो, कुन वर्गको, को किसानलाई कस्तो खालको चाहिँ सेवा सुविधा चाहिएको छ भन्ने कुराको चाहिँ फाइन्डिङ गर्नै हामी चाहिँ चुक्यौँ भन्ने चाहिँ मैले त्यो ग्याप देखेको छु। र अर्को कुरा चाहिँ जस्तो हामी आज चाहिँ एउटा कृषि क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसनको चाहिँ प्रसङ्ग हामीले चाहिँ छलफल गरिरहेछौँ। यो कति उपयोगी छ अथवा के छ भन्ने कुरा चाहिँ छलफलको आफ्नो पाटो छ। उपयोगी नहुने त भन्ने कुरै भएन। कुनै जमानामा मन्त्रको युग थियो, कुनै जमानामा तन्त्रको युग थियो भने अहिले चाहिँ यन्त्रको युग हो। हिजो मात्रै म एउटा अहिले चाहिँ यन्त्रको युग हो। अनि अहिलेको चाहिँ युगमा अब यो यान्त्रिकरणका कुराहरू, यो प्रविधिका कुराहरू जानिएन भने हरेक मान्छेहरू चाहिँ पछि पर्छन्। तर किसानहरूको अवस्था के छ त? 2068 को जनगणना अनुसार 65% चाहिँ किसानहरू होइन जनताहरू कृषि पेसामा छन् भनेर तथ्याङ्कले देखाउँछ। अब अहिलेको 78 को त आएको छैन, त्यसलाई आधिकारिक रूपमा भन्न भएन। त्यो मध्येमा पनि अझै त्यसमा चाहिँ छुट्याएर हेर्ने हो भने 72% चाहिँ महिलाहरू छन् कृषि पेसामा, त्यो देखाउँछ तथ्याङ्कले। आज चाहिँ गाउँघरमा जाने हो भने
अलि काम गर्न सक्ने युवाहरू चाहिँ विदेशका खाडीहरूमा कृषि कर्म नै गर्न भए पनि आफ्नो चाहिँ भएको पाखोबारी होइन खेतबारीहरू चाहिँ धितो राखेर गइरहेको स्थिति र त्यहाँको चाहिँ कृषि क्षेत्र चाहिँ महिलाहरूले होइन बुढाबुढीहरूले मुस्किलले धानेको स्थिति धेरै उब्जाउ हुने चाहिँ जमिनहरू बाँझो भएको स्थितिहरू चाहिँ देख्न पाइन्छ। अनि केही चाहिँ युवाहरू जस्तो चाहिँ बाहिरबाट लामो समय बाहिर विदेशमा बसेर होइन आफ्नै देशमा फर्केर केही गरौँ भन्ने मैले यहाँ अगाडि देखिरहेको छु। हाम्रो युवराज गुरुङजी मुना बजारको चाहिँ गरिरहनु भएको थियो, मैले उहाँलाई भिजिट गरेका थिएँ। अरू धेरैले चाहिँ यस्तो प्र्याक्टिसहरू गर्नुभएको छ नेपालमा। अनि उहाँ जस्तो चाहिँ युवाहरू आज चाहिँ त्यो पेसामा कसरी टिक्ने होला भन्ने चाहिँ एउटा सन्तापमा हुनुहुन्छ। यस्तो खालको व्यवसायहरूलाई कसरी बचाउने भन्ने खालको कुराहरू पनि एउटा बृहत छलफल गर्नुपर्ने होइन देखिन्छ भने त्यसपछि चाहिँ किसानहरूले हामीले दिएका सेवा सुविधाहरूको सूचना पाए कि पाएनन् होइन। सूचना पाउन कतिको सहजता छ, जस्तो स्मार्टफोन हुनेहरूको सङ्ख्या अघि चाहिँ समनम म्याडमको प्रेजेन्टेसनमा पनि देखिएको थियो 80% सङ्ख्यासँग स्मार्टफोन छ भन्ने त भयो। तर त्यो स्मार्टफोन किसानहरूले कसरी चलाइरहेछन् त? साँच्चै खेतबारीमा खेती गर्ने चाहिँ किसानहरूले दिनभरि काम गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो मोबाइल छुँदै नछोइकन दिन बित्छ। यसो छोराछोरीहरूले गेम खेलेर अथवा छोराछोरीहरूले चाहिँ गरेर दिन्छन् र हामीले जे जस्ता चाहिँ व्यवस्थाहरू गरेको भए तापनि त्यहाँबाट चाहिँ सूचनाहरू लिन सक्दैनन् भन्ने चाहिँ मैले त्यो देखिरहेको छु होइन, त्यो अनुभूति गरिरहेको छु होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ किसानहरूमा कसरी सहज रूपमा सूचना पुर्याउन सकिन्छ, जस्तो यस्तै कार्यक्रमहरूमा पनि के भइरहेछ त, सरकारले के गरिरहेछ त भनेर फेसबुक लाइभहरू गर्ने अथवा चाहिँ युट्युब लाइभहरू गर्ने अथवा पेज खोल्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ के सम्बन्धी चाहिँ सूचना लिन खोजेको हो त भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले नै व्यवस्था गर्यौँ भनेदेखि किसानहरूलाई अलिक सहज हुन्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा चौतारी बनाइदिने वडा स्तरको होइन वडा तहको चाहिँ सरकारले त्यो चौतारी चाहिँ सञ्चालन गर्नको निम्ति सहजकर्ताहरू दिने, जसले गर्दाखेरिमा किसानहरूलाई आफ्नो व्यवसाय फर्म चाहिँ दर्ता गर्ने नवीकरण गर्ने यी झन्झटहरूबाट चाहिँ यो महिनाको यो हप्ताको यो बार यो सुविधा पाउँछौ है भन्यो भनेदेखि त्यो सहज होला। अहिले वर्षौँदेखि व्यवसाय गरेका चाहिँ किसानहरू होइन सरकारको एउटा फ्रेमभित्र चाहिँ दर्ता हुन सकिरहेको छैनन्। सरकारले दिने चाहिँ अनुदानहरू, सरकारले दिने विभिन्न सेवा सुविधाहरू चाहिँ प्राप्त गर्नको निम्ति PAN नम्बर अनिवार्य छ। अब अहिले चाहिँ यति ठुलो इस्यु चाहिँ उठिरहेछ, PAN नम्बर चाहिन्छ, हामी PAN नम्बर लिन चाहिँ दिनौँ मारेर अथवा हप्तौँ चाहिँ धाउनुपर्छ जिल्ला सदरमुकाममा होइन। यसरी जाँदाखेरिमा हामीलाई यस्तो हुन्छ, हामी यो चाहिँ प्राप्त गर्नै सक्दैनौँ, हामीमाथि अन्याय भयो भनेर भन्नुहुन्छ। अब त्यो चाहिँ एउटा फ्रेमबाटै यो चाहिँदैन भन्ने भन्दा पनि उहाँहरूलाई त्यो आफ्नो व्यावसायिक फर्म दर्ता गर्ने अनि त्यसपछि नवीकरण गर्ने PAN नम्बर लिने एउटा सिस्टममा चाहिँ आउने व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ भनेर क्लियर स्ट्राटेजी चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ र त्यसको चाहिँ आधिकारिक चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ स्थानीय तहलाई वडा स्तरलाई चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो अनुभवमा रहेको छ। धन्यवाद म्याडम। हस् धन्यवाद म्याडम। वास्तवमा उहाँले आफ्नो कुरा राख्ने बेलामा सम्पूर्ण किसानको समस्यादेखि लिएर कसरी हामीले यसलाई एड्रेस गर्नुपर्ने छ भन्ने विषय समेत राख्नु भएको छ। र वास्तवमा यो यन्त्र तन्त्र र मन्त्र यन्त्र र तन्त्र होइन, अहिले हामी यन्त्रको युगमा आइसकेका हुनाले क्रमशः यसमा हामीहरूको जानुपर्ने र त्यसको लागि किसानको क्षमता पनि कसरी विस्तार गर्ने भन्ने कुरा सँगसँगै राख्नु भएको छ। म्याडमलाई धन्यवाद। र यो मैले यही विभिन्न रिभ्यूहरू गर्ने क्रममा पनि के देखेँ भने स्मार्टफोन हामीसँग भए पनि त्यसलाई कति युज गरेका छौँ भनेर जुन अहिले उहाँले उठाउनु भयो त्यो विषय चाहिँ साँच्चै महत्त्वपूर्ण रहेछ। धेरै जस्तो चाहिँ हाम्रो सामाजिक सञ्जाल स्मार्टफोन चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरू प्रयोग गर्नको लागि त्यो खालको लागि चाहिँ प्रयोग भएको अवस्था छ। तर हामीले यो विभिन्न खालका प्लेटफर्म यो अहिले भएका एप्सहरूलाई प्रयोग गरेर त्यसलाई आफ्नो कृषिमा अथवा आफ्नो प्र्याक्टिसमा कसरी रूपान्तरण गरौँ भन्ने चाहिँ नि एकदम कम भएको र त्यसको चाहिँ अलिकति एसेसमेन्टै गर्नुपर्ने चाहिँ देखिएको छ। उहाँले किन गरिराख्नु भएको छैन भन्ने कुरा पनि छ। मैले अब हामी करिब कार्यक्रमको भनौँ न यो सेसनको अन्त्यमा आउन लागेको हुनाले मैले 2-3टासम्म म फ्लोरबाट क्वेसन लिन चाहन्छु यो अहिले विषयमा, किनकि हामीले प्राइभेट सेक्टरको पनि कुरा सुन्यौँ, रिसर्चको पार्टबाट र हाम्रो लोकल गभर्मेन्टले गरिरहेको कुराहरू सुन्यौँ र किसानको कन्सर्नहरू के छ भन्ने कुरा यहाँ किसान आयोगबाट पनि आएको हुनाले यसको पेरिफेरीमा रहेर यहाँको क्विक इनपुट लामो पारेर नसोधिनु होला, बी स्पेसिफिक। यो फ्लोरको पनि टाइमलाई चाहिँ माइन्डफुल हुँदै त्यति गरिदिनु भनेर मैले अनुरोध गरेँ र के क्वेसनहरू छ भने चाहिँ प्लिज। र एकजना उहाँ हुनुभयो, अरू छ भने मैले त्यो अनुसार हजुर 2टा क्वेसन। ओके, सो आई क्यान सी 2 ह्यान्ड रेज्ड। ओके 3, सो 3 अहिलेलाई म 3मा लिमिट गर्छु, टाइम पर्मिट गऱ्यो भने मात्र हामीहरू लिउँला। हुन त केही क्वेसनहरू हाम्रो यो उसबाट पनि आएको होला, QR कोडबाट पनि आएको होला। मैले क्विकली लिएँ ल। हाम्रो दुर्गा सर प्लिज।
धन्यवाद म्याडम। सम्पूर्ण महानुभावमा नमस्कार। म दुर्गा पण्डित, राष्ट्रिय किसान आयोग निमित्त सदस्य सचिव। मेरो प्रश्नै भन्दा पनि सुझावकै रूपमा जाला, त्यस्तो कुनै क्वेसन गर्ने कुरो त भएन। दुईवटा कुराहरूमा म विषयवस्तु राख्न चाहन्छु। यो हामीले जति पनि सर्भिसहरू प्रदान गरिन्छ प्राइभेट सेक्टरबाट, गभर्मेन्ट सेक्टरबाट, हामीले राम्रो काम नै गरेका छौँ, एग्रिटेकको पनि गरेका छौँ। पोस्ट सर्भिसको स्टडी चाहिँ हाम्रो कम भएको हुनाले हामीले यो एग्रिटेक गरिसकेपछि अथवा कुनै पनि सेवा प्रदान गरिसकेपछि त्यसको उपादेयता त के आयो त, उपलब्धि के आएको छ भने त्यसको स्टडी पनि हामीले गर्नु पर्ला, जसले गर्दा आगामी दिनहरूमा वे फरवर्डलाई मद्दत पुग्छ होला भन्ने कुरो चाहिँ पोस्ट सर्भिस स्टडी पनि एउटा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अर्को, हामीले विशेष गरी राष्ट्रिय किसान आयोगबाट हाम्रो सदस्यज्यूले पनि राख्नुभयो, किसान सूचीकरण, वर्गीकरण र त्यसको आधारमा अनुदान वितरण र सेवा प्रवाहका कुरा महत्त्वपूर्ण भएको हुँदा सबैले यो शब्द उच्चारण चाहिँ गरेका छौँ, तर रियल चाहिँ कार्यान्वयनको पक्षमा यो कमजोर रहेको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ किसान आयोगबाट। किन भन्दा अब यो विभिन्न डोरबाट यो गएको छ, कहिले कृषक समूह महासङ्घबाट पनि किसान सूचीकरण भइरहेको छ विभिन्न जिल्लाहरूमा। सरको दुईटा मैले लिएँ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। नमस्ते, म सीता पाण्डे मुना बजारबाट छु। मनोहर सरलाई यहाँ देखिन त एकदम प्राउड फिल भएको छ र पोखरामा साँच्चीकै हामीलाई सहयोग पनि भएको छ हामी कृषकहरूसँग कनेक्ट हुन। र तर अहिले चाहिँ मेरो प्रश्न नार्कलाई बढी फोकस भएर गर्न चाहन्छु। अभियसली धेरै खालको रिसर्चहरू अनि रिजल्ट्सहरू आइरहेका छन्, पब्लिकेसन केही हामी पनि हेर्न पाउँछौँ। प्राइभेट सेक्टरबाट आइरहँदाखेरि मलाई लागेको जिज्ञासा चाहिँ जस्तो कि विभिन्न खालको टेस्टहरू भइरहेछ, विभिन्न खालको न्युट्रिसन कन्टेन्टहरूको पनि रिसर्चहरू भइरहेछ, सिडमा काम भइरहेछ, अहिले अलिअलि हुँदै भए पनि एग्रो बायोडाइभर्सिटी र अनि इन्डिजिनियस सिड्समा पनि काम भइरहेछ। अनि यो बेलामा हामीले चाहिँ अहिले फेयर मार्केटको प्र्याक्टिस गरिरहेछौँ। कृषकले आफ्नो मूल्य आफै राख्नुहोस्, कस्ट अफ प्रोडक्सन निकाल्नुहोस्, तपाईँको सामानको मूल्य हामीले भन्ने कति दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ कति लिनुहुन्छ त्यो भन्नुहोस् भनेर हामी प्र्याक्टिस सुरु गरिरहेछौँ। र यो बिचमा चाहिँ नार्कको कुरा चाहिँ फार्मरसँग मात्रै छ कि एग्री इन्टरप्रेनरसँग छ कि हामी जस्तो मार्केट चाहिँ हजुरहरूसँग कसरी कनेक्ट हुन सक्छौँ र नार्कले गरेको रिसर्च, नार्कले गरेको कामहरूमा चाहिँ मार्केट कहाँनिर चाहिँ कनेक्ट हुन सक्ला। थ्याङ्क यू। हस्, मैले थर्ड क्वेसन लिएँ, अहिले रेस्पोन्ड पछि गर्नु होला। तपाईँको छ? Hello. First of all, I would like to thank all the stakeholders for organizing this AgriTech. So, म चाहिँ रमन प्रधानाङ्ग. I'm a co-founder of Vertex Spatial Technology, and apart from that, I also work as a lecturer at Islington College. So, basically, हामीले चाहिँ supply chain optimization मा काम गरिरहेछौँ। हामीले चाहिँ AIMS Agriculture Information Management System develop गरिरहेछौँ र त्यो develop गर्दा गर्दै हामी ग्लोबल इभेन्ट्सहरूमा पनि गइरहेछौँ। स्केलामा पनि हामी टप 5 सम्म पुगेर आएको थियौँ र त्योभन्दा बाहेक युथ फर क्लाइमेट चेन्ज इटली गभर्मेन्ट र युएनडिपीले अर्गनाइज गरेको इभेन्टमा नि हामी पार्टिसिपेट गरिरहेछौँ र नीति आयोग र युएनडिपीले जोइन्टली अर्गनाइज गरेको एउटा लाइफेथन भन्ने इभेन्टमा नि हामी गइरहेछौँ। र यो इभेन्टहरूमा जाँदाखेरि हामीलाई सबभन्दा ठुलो प्रब्लम भनेको चाहिँ हामीले अलिकति डेटाहरू नै नपाउने एउटा ठुलो प्रब्लम छ। सो हामीले चाहिँ बेसिकली अलिकति डेटा क्वालिटीमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, किनभने कम्प्युटरले काम गर्ने भनेको इनपुट प्रोसेस र आउटपुटमा हो। जब हामीले दिने इनपुटै राम्रो छैन भने त्यसले आउने आउटपुट खासै त्यस्तो औचित्य रहँदैन। सो हामीले अलिकति डेटा क्वालिटीमा काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र यो क्वेसन चाहिँ मेरो स्पेसली नार्कको लागि। सो नार्कले डिफ्रेन्ट काइन्डको रिसर्चहरू गरिरहेछ, जस्तै वेदरको कुरा गर्नुभयो, अघि डिजिजहरू फोरकास्टिङको कुरा गर्नुभयो। सपोज त्यो डिजिज फोरकास्टिङ गरेको त्यो डेटाहरू जुन हामी प्राइभेट सेक्टरले त्यो कुराहरू पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ, त्यसको एपिआईहरू हामीले एक्सेस चाहियो भने त्यसको प्रोसेस के हुन्छ त्यो अलिकति भनिदिनु भयो हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। अहिले म यो तिनवटा क्वेसनलाई क्विकली रेस्पोन्ड गरिहाल्छु। दुईवटा क्वेसन हाम्रो नार्कको साथीलाई छ, तपाईँले दुईवटा विषयमा चाहिँ सम्बोधन। एउटा उहाँले भनेको हाम्रो त्यो जति पनि नार्कले युज गरेको डेटाहरू कसरी गर्न सक्छ, एउटा डेटा ग्यापकै कुरा पनि भयो, र अर्को चाहिँ हाम्रो गरेको रिसर्चहरू फार्मर्सको लागि त हामीले गरेकै छौँ, एग्री एन्टरप्रेन्योरसँगै रिसर्चमा कसरी फिट इन भइरहेको छौँ भन्ने कुरा। प्रश्नको लागि धन्यवाद। सुरुमा म म्यामकै कुरालाई रेस्पोन्स गरौँ।
जस्तो अब मार्केट चाहिँ नार्कसँग कसरी लिङ्क हुने भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यो चाहिँ नार्क त छँदैछ, नार्क सँगसँगै मन्त्रालयका अङ्गहरूसँग चाहिँ यहाँहरू बढी कनेक्सनमा पनि हुनुहुन्छ र त्यसरी नै हामी अघि बढिराखेको प्र्याक्टिस पनि हो होइन। र जहाँसम्म लाग्छ नार्कको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरूले जस्तो भोलि चाहिँ मार्केटेबल चाहिँ भेराइटीहरू के हुन सक्छन्, तपाईँ चाहिँ कुन माइक्रो क्लाइमेटमा चाहिँ कस्तो क्रपहरू चाहिँ डेभलप गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो इन्फर्मेसनहरू कसरी लिने, कस्ता कस्ता टेक्नोलोजीहरू चाहिँ नार्कले डेभलप गरेको छ जुन चाहिँ तपाईँको लोकल एरियामा चाहिँ त्यो सुइटेबल हुनसक्छ होइन, त्यो कुराहरू। र सँगै अर्को चाहिँ जुन हामीले अघि भन्यौँ एग्रोमेट एडभाइजरी बुलेटिन भनेर, त्यसमा चाहिँ हामीले जस्तो कमिङ विकमा चाहिँ वेदर कस्तो हुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँले जस्तो हार्भेस्टिङ गर्ने टाइम भएको छ भने चाहिँ के कुराहरूमा चाहिँ सजगता अपनाउनुपर्छ, पोस्ट हार्भेस्ट लसलाई मिनिमाइज गर्न के गर्नुपर्छ, त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ थोरै एड गर्ने गरेको हुनाले त्यो कुराहरू पनि मानि यहाँहरू चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनहरू यहाँसम्म जानेर त्यसलाई चाहिँ यहाँहरूले युज गर्ने र हामीलाई त्यसको चाहिँ फिडब्याक उपलब्ध गराइदिने गर्नुभयो भने त्यसलाई हामी सुधार गर्न सकिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसपछि म सरको कुरामा आएँ। अब यो चाहिँ कस्तो छ भने अब जेनरली यो रिसर्चमा एज अ रिसर्चर कसैले चाहिँ कुनै यो डेटाहरू जेनेरेट गरेको छ भने अब जेनरली त्यसलाई चाहिँ हामीले सेयरिङ चाहिँ गर्ने गर्दैनौँ होइन। इभन विदिन अ इन्स्टिट्युसन पनि एउटा सर्टेन प्रोटोकलको आधारमा केही डेटाहरू चाहिँ सेयरिङ हुन्छ, नभए चाहिँ हामीले यहाँहरूलाई फाइनल्ली दिने भनेको चाहिँ प्रोडक्ट हो होइन, अथवा टेक्नोलोजीहरू हो। अब टेक्नोलोजी जेनेरेसनको क्रममा डेभलप गरेको केही डेटाहरू चाहिँ हामीसँग नार्कको त्यस्तो एकदम स्मार्ट त्यस्तो डेटा ब्याङ्क भनेर त छैन, इन्डिभिजुअल रिसर्चर या चाहिँ नार्क सेन्टरहरूसँग रिसर्च सेन्टरहरूसँग चाहिँ त्यो डेटाहरू अभाइलेबल हुन्छ। अब यद्यपि यहाँलाई त्यो डेटा चाहिँ युजफुल हुन्छ जस्तो लाग्छ भने यहाँहरूले चाहिँ सम्बन्धित कमोडिटी प्रोग्राममा अथवा रिसर्चरसँग सम्पर्क गरेर त्यसरी लिन चाहिँ सक्नुहुन्छ। हामीले पब्लिक डोमेनमै यो यस्तो हो भनेर जुन यो टेक्नोलोजी जेनेरेट गर्ने क्रममा अथवा यो अन्य रिसर्चको काममा गरेको डेटाहरूलाई चाहिँ त्यसरी पब्लिस गर्ने गरेका चाहिँ छैनौँ। यसमा चाहिँ एउटा जस्तो डेटा भनौँ न, अब अघि एफएको प्रेजेन्टेसनमा पनि आइरहेको थियो होइन, डेटा पहिला हामीले साइलोज आफ्नो पनि डेटा आफैले युज गर्थ्यौँ, अब बिस्तारै त्यो डेटा सेयरिङका कुरा पनि छ र यो अपर्च्युनिटी सँगसँगै यसलाई त्यसमा पनि हामीहरू ओपन हुँदै जानुपर्ने हुन्छ होला सायद होइन। जस्तो उहाँ अब मैले धेरैजनाले मलाई पनि फोन गर्नुहुन्छ विभिन्न यसको यो इन्फर्मेसन कहाँबाट पाइन्छ, त्यो एप डेभलपमेन्टको बेलामा पनि अथवा हामी फार्ममा पुग्दाखेरि कति जति हामीसँग डेटा अभाइलेबल भयो त्यति हामीले एक्युरेट इन्फर्मेसन चाहिँ नि फ्लो गर्न सक्छौँ। त्यो डेटा र त्यो डेटालाई भ्यालिडेसन गर्ने अघि मैले सुरुको प्रेजेन्टेसनमा पनि भने त्यो चाहिँ हामी कहाँ ग्याप छ, त्यसमा अब काम गर्नुपर्ने छ, यहाँको फिडब्याक पनि छ एउटा, त्यसलाई हामीले ग्रहण गर्नेछौँ। र अलिकति मलाई लाग्छ उहाँको क्वेसनमा चाहिँ नि खास गरी अब हामीले फार्मर्सलाई प्रोडक्सनसँग रिलेटेड एग्रिकल्चर रिसर्चहरू चाहिँ गरि पनि राखेका छौँ। अलिकति यो बायोडाइभर्सिटी फोकस भनौँ न, रैथाने बालीलाई प्रोमोटेड रिसर्चहरू पनि फोकस दिनु पऱ्यो भन्ने एउटा कुरा जस्तो लाग्यो। अर्को चाहिँ अब एग्री एन्टरप्रेन्योरहरूले पनि त्यो इकोसिस्टममा अन्य खालका रिसर्चहरू पनि जस्तो पोस्ट प्रोडक्सन भनौँ न, उहाँले हार्भेस्ट गरेर ल्याइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई मार्केटमा कन्ज्युमरमा जानुभन्दा अगाडिसम्मका जुन प्रोसेसिङ छ त्यसका टेक्नोलोजीहरू पनि भइदियो भने सायद त्यसले चाहिँ भ्यालु एड गर्नलाई मद्दत गर्छ होला, त्यो सेल्फ लाइफ बढाउन पनि मद्दत गर्छ, क्वालिटी रिटेन गर्न पनि मद्दत गर्छ भन्ने जस्तो लाग्यो। त्यो चाहिँ मैले खालि यहाँलाई रिआइटरेट मात्र गर्न खोजेँ यहाँले भनेको कुरा एउटा। र अर्को चाहिँ हाम्रो यहाँ दुर्गाजीले उठाउनु भएको हाम्रो किसान आयोगबाट उठाउनु भएको विषयमा चाहिँ डेफिनेटली हो, यो पोस्ट हामीले गरिसके कुनै पनि यो एसेसमेन्ट भएको छैन भन्ने कुरा मैले अघि नाकलाई यो क्वेसन किन पनि सोधेको थिएँ भने हामीले अहिले एग्रो एडभाइजरी सर्भिसेसहरू त दिइरहेको छौँ, तर त्यसको रिस्पोन्स के छ त भन्ने कुरा कतिले ग्रहण गरे त्यो सूचना होइन, त्यो अनुसारले र आफै पनि त्यो सूचना कति एडेक्वेट भयो भन्ने पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो एग्रो एडभाइजरी सर्भिसेस दिइराख्दाखेरि हामीले ब्रोडर नेपालभरिको लागि दिँदाखेरि एउटा इन्डिकेटिभ दिन्छौँ, त्यो इन्डिकेटिभले लोकेसन स्पेसिफिक त्यसलाई युज गरेर उसले आफ्नो डिसिजन लिन सक्छ कि सक्दैन, त्यो लेभलको डेटा छ कि छैन भन्ने पनि एउटा कन्सर्न चाहिँ नि छ होइन। जस्तो पोखरा के अरे गण्डकी प्रदेशले चाहिँ नि आफैले पनि एग्रो एडभाइजरी सुरु गर्यो, त्यहाँको डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलोजी एन्ड मेट्रोलोजीसँग अनि त्यहाँको नार्कसँग र मन्त्रालयले भएर चाहिँ एउटा प्रोभिन्स लेभलमा चाहिँ एडभाइजरी जारी गर्न सकेको छ। त्यो भनेको नेसनल लेभलभन्दा प्रोभिन्सको गर्दाखेरि अलिक बढी रिलायबल र अलिक बढी एक्युरेट हुने सम्भावना हुन्छ भने त्यही खालको क्यापासिटी यदि हाम्रो स्थानीय तहसम्म जान सकिन्छ भने त्यो एडभाइजरी सर्भिसेस चाहिँ अझ बढी इफेक्टिभ हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्यो। यहाँ छलफलको आधारमा पनि त्यो देखियो एउटा कुराहरू छ। त्यो पोस्ट प्रोडक्ट हामीले गर्नैपर्छ रिसर्च। र मैले चाहिँ नार्को साथीलाई पनि यहाँ भनौँ न यहाँ फ्लोरकोबाट आएको हिसाबले पनि एउटा अनुरोध चाहिँ के हो भने हामीले अहिलेसम्म 5 वर्ष 2015बाट एउटा पाइलोटिङको रूपमा सुरु गऱ्यौँ र पाइलोटिङको के आयो त भन्ने कुरा अब ताकि अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्नको लागि पनि एउटा रिसर्च चाहिँ नि यो एरियामा नार्कमै पनि छ, सोसियो इकोनोमिक यो रिसर्च डिभिजनै पनि छ। त्यो डिभिजनले चाहिँ के भयो त अहिलेसम्मको भनेर एउटा गर्नुपर्छ चाहिँ होला। हामीसँग के डिजिटल उसबाट आएको के छ क्वेसनहरू क्युआर कोडबाट आएको एकछिन त
अरुणजी एनी क्वेसन? हाम्रो यहाँ क्युआर कोडबाट आएको छ, कहाँ छ? ए तपाईँले इमेलबाट गर्नुहुन्छ? ओके ओके, इन द्याट केस मैले फर्दर क्वेसनलाई इन्टरटेन गर्न सकिनँ। हामी यसपछि पनि लन्च टाइममा बसेर पनि कुरा गर्नेछौँ। हामी प्यानलिस्ट प्लस मोडरेटर सबै यहीँ भइहाल्छौँ। आई थिङ्क हामीले अब अलिकति यो प्लेटफर्मको उद्देश्य पनि हामीसँग विभिन्न यो संरचना, हामीसँग नीति, कार्यक्रम, प्राथमिकताहरू हुँदाहुँदै र मल्टी सेक्टरको हाम्रो एक्टरहरू हुँदाहुँदै पनि हामी त्यो एक्टरहरू हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ नि अलिकति अगाडि अझ बढ्न नसकेको, जुन पेसमा जान नसकेको कुराहरू गऱ्यौँ र केही इन्साइट्सहरू हाम्रो आएका छन्। कसरी हामीले डेटाका सेक्युरिटीका कुरा एकदम जेन्युन भ्यालिड कन्सर्नहरू चाहिँ उठेका छन्। त्यो सन्दर्भमा अलिकति मैले अघि प्राइभेट सेक्टरलाई पनि त्यो कुराहरू राखेका थिएँ। अब मैले 1 मिनट इच है मैले त्यति लिन चाहेँ। मैले अब हाम्रो प्राइभेट सेक्टरको तर्फबाट हाम्रो तुलसीजीलाई चाहिँ अब यो तपाईँहरू यो कामहरू गरिराख्दाखेरि गभर्मेन्टले चाहिँ कस्तो खालको फेसिलिटेटिभ रोल अथवा पोलिसी इन्टरभेन्सन भयो भने तपाईँहरू जस्ता भनौँ न यो मल्टिपल एक्टरहरूलाई चाहिँ यो सहज हुन्छ होला यो खालको जुन कामहरू गरिराख्नु छ त्यसको लागि? 1 लाइनर। गभर्मेन्टले चाहिँ फेसिलिटेटिङ जबलाई राम्रोसँग स्क्यान गरेर ल मैले यो पोलिसी चाहिँ बनाइदिएँ भने चाहिँ प्राइभेटलाई अथवा अरू पब्लिक सेक्टरलाई चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ भनेर त्यो फेसिलिटेटिङ जबलाई चाहिँ अच्छासँग गरिदियो भने त्यो चाहिँ धेरै सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो होला। अलिक क्लियर चाहिँ भएन, बट देन विल डिस्कस। फेसिलिटी रोल भनेपछि इट्स भेरी भेग वर्ड होइन, अहिले कहाँनिर फेसिलिटेसन, किनभने कहाँ अप्ठ्यारो परेछ। अघि सजीवको सम्बोधनमा पनि आइसकेको छ, हामीले बढीभन्दा बढी एग्रिकल्चर डिजिटलाइजमा जाने भनेका छौँ, प्राथमिकता सरकारको प्राथमिकताको विषय परेछ। तर कहाँ हामी चाहिँ वी क्यान वर्क टुगेदर होइन, कहाँ चाहिँ हामीले फेसिलिटेटिभ रोल खेल्न सक्छौँ अथवा कहाँ चाहिँ हाम्रो रेगुलेटरी रोल हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू अलिक एक्सर्साइज गर्नुपर्ने हुन्छ होला। नारको मैले रेस्पोन्ड गरिसकेँ हुनाले मैले यहाँलाई फ्लोर दिनँ। अब हाम्रो लोकल गभर्मेन्टलाई चाहिँ नि जस्तो अब यहाँले यो कार्यक्रम भनौँ जुन खालको स्केल अपमा कार्यक्रम गरिराख्नु भएको छ अहिलेसम्मको अनुभवमा चाहिँ नि फार्मरको रिस्पोन्स कस्तो छ तपाईँहरूको यो प्रति, र तपाईँले के अध्ययन गर्नुभएको छ जस्तो यो एपहरू सुरु हुनुभन्दा अगाडि र पछि चाहिँ तपाईँहरूको फार्मर्सहरूको तपाईँहरूसँग इन्टरेक्सनको यो मिडियमहरू फरक परेको छ कि अथवा किसानहरू आउने त्यो नम्बर घटेको छ कि, यसले कसरी चाहिँ फेसिलिटेट गरेको छ, त्यो रिस्पोन्स के पाउनु भएको छ अहिलेसम्मको? हस् म्याडम, थ्याङ्क यू म्याडम। हामीले यो विगत 5 वर्षको चाहिँ अनुदान प्रभावकारिता अध्ययन भनेर एउटा थर्ड पार्टीबाट गरायौँ। त्यो हाम्रो रिपोर्ट पनि छ, त्यो एपमै पनि छ। अब यसमा धेरै हाम्रा कमजोरीहरू क्या, हामी वितरण गऱ्यौँ, ट्र्याक्टर वितरण गऱ्यौँ, तालिम नदिएको, अनि सामग्री दियौँ, अनुगमन गर्न नगएको आएको कुरा क्या। अब ठुला ठुला संरचनाहरू बनायौँ, हाइटेक बनायौँ, तर भित्र सफ्टवेयरहरू नपुगेको, रोग किरा लाग्दाखेरि हामी पुग्न नसकेको, र कृषकले उत्पादन गर्यो बिउदेखि बजारसम्म समस्या छ। अन्तिममा उत्पादन गर्न ल्याएको वस्तुहरूको चाहिँ मूल्य नपाएर अनि पोहोर अदुवा लायो, मूल्य पाएन भने अहिले छोड्यो, अहिले अदुवा नहुने, अहिले एउटा भयो। त्यस्ता खालका धेरै चाहिँ त्यो इस्युहरू आए। त्यसलाई टेकेरै चाहिँ गत वर्ष काँक्रो मूल्य नपाएपछि हामीले त्यही पालिकाले अब किसानको सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले 23वटा वस्तुको चाहिँ न्यूनतम समर्थन मूल्य नै तोक्यौँ। जस्तो काँक्रोको मूल्य पोहोर 5 रुपियाँमा पनि काँक्रो बिका थिएन, हाम्रो लागत अध्ययन गरेर 20% थप्दाखेरि काँक्रो 21 रुपियाँ चाहिँ हामीले मूल्य तोक्यौँ। त्योभन्दा कममा 15 रुपियाँमा 10 रुपियाँमा बेच्नु पऱ्यो भने त बिचको ग्याप जति छ हामी उहाँलाई दिन्छौँ भनेर राख्यौँ। अहिले गोलबेडालाई हामीले केही सपोर्ट गर्दैछौँ भने च्याउलाई हामीले 150 रुपियाँ तोकेका थियौँ, अहिले च्याउको सिजनमा 80, 90, 120सम्म तोक्नुभयो, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने गर्दैछौँ। अब यहाँ अलिकति चुनौती पनि के छ भने सबै कुराको हामीले अहिले धेरै कुरा लोकलमा गइसकेपछि यति धेरै कृषकहरूसँग ठोकिनु पर्छ र ठोकिने पनि हामी नै हो, ड्युटी पनि हो। त्यो गर्दै गर्दा चाहिँ अब अहिले डिजिटल सिस्टमलाई चाहिँ हामीले अहिलेसम्म सम्बोधन गर्न नसकेको केही यहाँ एपहरूबाट साथीहरूबाट मैले स्मार्ट कृषिबाट नै हो जस्तो लाग्छ। एकचोटि त्यो बाँदर धपाउनलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ ड्रोनहरू प्रयोग गरेका थियौँ होइन। अब त्यस्ता ड्रोनहरू प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले यो एनिमलहरूलाई हटाउन सक्ने होइन, अब लखट्न सक्ने खालको र एउटा कमन प्लेटफर्म, धेरै ठुलो होइन, कमन प्लेटफर्म कुन ठाउँमा के रोग आयो, बर्ड फ्लू आउँदा ट्याक्क उसले बर्ड फ्लू आयो, रोग आयो भनेर फोटो खिचेर त्यहाँ राखिदिएपछि जुनसुकै पालिकामा भएपछि पनि त्यो चाहिँ यहाँबाट हेर्न सकिने, कहीँ फल आर्मिङमा आयो, कहीँ के आयो भने सेन्ट्रलले यस्तो खालको सिस्टम बनाइदियो भने त्यो ठाउँको चाहिँ सम्बन्धितले रेस्पोन्ड गर्ने र विज्ञले दिएको सुझावको आधारमा चाहिँ अलिकति सम्बोधन गर्न सजिलो हुन्छ। किनभने अहिले भएको पालिकामा चाहिँ टेक्निकल नो हाउकै कमी छ होइन। सबै ठाउँमा त्यही किसिमले हामीले सबै 753लाई हेर्ने हो भने पालिका भनेको सबैभन्दा धेरै काम गर्नुपर्ने, तर सबैभन्दा चाहिँ अन्तिम छानिएको म्यान पावर त्यहाँ जानुपर्ने अथवा एकदमै
कम छुट्याइएको जस्तो देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति जुन हामीले सोचे जस्तो यो सिस्टमले जति ल्याउनु पर्ने हो, जति चाहिँ आएका सिस्टमहरू इम्प्लिमेन्ट हुनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ हुन नसकेको जस्तो लाग्छ। हस् थ्याङ्क यू। वास्तवमा पालिकामा क्यापेबल मान्छे पुग्यो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ भनेर ज्वलन्त उदाहरण मनोहरजी आफै भएको हुनाले पनि हामीले उहाँलाई यो इन्भिटेसन यो प्रोग्राममा इन्भाइट गरेका थियौँ र धेरैवटा पालिकाले लर्न गर्ने भनौँ न लोकल गभर्मेन्टले लर्न गर्ने धेरै ठाउँहरू छ र केही कुरामा चाहिँ अब हामीले सङ्घीय मन्त्रालयले पनि लर्न गर्ने ठाउँ देखियो। जस्तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सङ्घीय मन्त्रालयबाट पनि केही धान गहुँ मकै लगायत केही बालीहरूमा तोकेर खरिद गर्ने कार्यहरू भए पनि इम्प्लिमेन्ट नभएकोमा उहाँले चाहिँ पेरिसेबल कमोडिटीहरूमा पनि अनाउन्स गरेर जानुभएको छ। त्यसको लर्निङले चाहिँ हामीलाई पनि त्यो एमएसपीको निर्धारणलाई चाहिँ पक्कै केही पोलिसी फिडब्याक चाहिँ पछि हुनेछ। त्यसलाई धन्यवाद दिएँ। र अब म अन्त्यमा छु। मैले किसान आयोगको म्याडमलाई यसमा थप अहिले छलफल र यहाँ आएको फ्लोरको विषयमा के रेस्पोन्स गर्नुपर्ने भयो, क्विकली रेस्पोन्स। एउटा प्रसङ्ग मैले जोड्न चाहन्छु। यो अहिले आयोगमा आइसकेपछिको अनुभवसँगै सम्बन्धित छ। चाइनामा धेरै डाक्टरहरू उत्पादन भए अनि उत्पादन भएका डाक्टरहरूलाई एउटा टोलको वडाको जिम्मा दिएर लाखौँ रुपियाँ तलब दिएर त्यहाँको सरकारले यो टोलमा चाहिँ कोही मान्छे बिरामी भयो भने तिम्रो चाहिँ एकजना मान्छे बिरामी भए बराबर यति तलब काटिन्छ भनेर डाक्टरहरूलाई खटाएछ। मैले कथा सुनेको, यो मैले चाहिँ थाहा छैन, प्रसङ्ग जोड्न ठिक ठानेर मात्रै म सेयर गर्दैछु। खटाएछ। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँको त्यो डाक्टरहरूले यति धेरै चाहिँ अनुसन्धानहरू गरे, यति धेरै चाहिँ त्यो व्यवहारिक सेवा दिए, आफ्नो तलब त काट्नु भएन नि त, दिए र त्यसले गर्दाखेरिमा चाइनाको चाहिँ जनताहरू बिरामी भएनन् रे हरेक टोलमा। त्यस्तै गरी हाम्रो कृषि क्षेत्रमा जे जति कुराहरू यो समस्याका कुराहरू चाहिँ यो समस्या छ, यो क्षेत्रको समस्या, यो क्षेत्रको समस्या, यो वर्गको समस्या भन्यो भने त्यो चाहिँ महिनौसम्म पनि हाम्रा चाहिँ यी समस्याहरू भनेर सकिनेवाला छैनन्। जता फर्क्यो त्यतै होइन यो क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकार कर्मीहरू कर्मचारीहरू सबै कृषि प्रधान देश, किसानले नै मान्छे मात्रै होइन कि सारा अस्तित्व पालेको छ। तर त्यही किसान कृषि क्षेत्रमै काम गर्ने सबै चाहिँ हामी नागरिकहरू उपेक्षित छौँ भन्दा फरक पर्दैन होइन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अहिले यो हलमा देखिरहेको छु, अघि भन्नुभएको थियो मलाई युनिभर्सिटीबाट हिकार्ट्सबाट धेरै चाहिँ साइन्टिस्टहरू होइन हुनेवाला चाहिँ हाम्रा कृषि क्षेत्रका कर्णधारहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, स्वयं किसानहरू पनि हुनुहुन्छ। एउटा रोल मोडलको रूपमा हाम्रो मनोहर कडरियाज्यू यहाँ चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ, म उहाँलाई एकदम एप्रिसिएट गर्छु उहाँको प्रयासलाई होइन। यस्तो खालको चाहिँ त्यो चाइनाको डक्टरलाई टोल टोलमा खटाए जस्तै त्यो क्षेत्रको कृषि क्षेत्रमा के कुराहरू सरकारले गरेका कुराहरूलाई कसरी सूचना पुर्याउने, त्यो प्रयोगमा चाहिँ कस्ता खालका चाहिँ फिडब्याकहरू आए, त्यसलाई अझै किसानहरूले प्रयोग गर्नलाई थाहा पाउनलाई के कस्तो खालको चाहिँ व्यवस्था गर्नु पर्ला भनेर त्यो चाहिँ आफूले खटिएको क्षेत्रको उत्पादनलाई होइन बढाएको आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक चाहिँ बनाएर त्यस्ता हाम्रा चाहिँ यी विद्यार्थीहरू युवाहरूलाई होइन त्यहाँ खटाइयो भनेदेखि अहिले चाहिँ जुन अवस्था देखिएको छ नि त्यो अवस्था चाहिँ घटेर जान्छ होला, किसानहरू प्रोत्साहित हुन्छन् होला होइन। जस्तो युवराजी जस्तो हाम्रो चाहिँ यहाँ देशमा हुनुहुन्छ होइन, उहाँ सरहरूले सञ्चालन गरे जस्ता निजी व्यापार बजारहरू होइन लाई कसरी चाहिँ जोड्न सकिन्छ किसानहरूसँग, उहाँहरूलाई कसरी बचाउन सकिन्छ जोड्ने मात्रै भन्दा पनि। अनि यस्ता कुराहरू चाहिँ त्यहाँ खटेका साइन्टिस्टहरूले, त्यहाँ खटेका कृषि विज्ञहरूले सरकारलाई बारम्बार सूचना दिने र सरकारका पनि सेवा सुविधाहरू, सरकारका चाहिँ कार्यक्रमहरू पनि जसले यी एपहरू चलाउन सक्दैनन् त्यहाँ मजाले चाहिँ एउटा चौपारीमा बसेर एप चलाएर देखाउने बुझाउने खालको चाहिँ भयो भनेदेखि चाहिँ यी समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो पर्सनल चाहिँ आइडिया अथवा विचार चाहिँ म यहाँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। धेरै ठाउँमा चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रका सरहरूले पनि हामीलाई त अहिले यो हामीले दिएका बजेटहरू होइन कार्यक्रमहरू कसैले अनियमित गरेर कता अख्तियार धाउनु पर्ने हो कि भन्ने कुरामा चाहिँ आँखा डुलाउनु पर्छ, एकदम त्यसमा चनाखो हुनुपर्छ। हामीले पढेर प्राप्त गरेको नलेज त हामीले समुदायलाई दिनै पाएको छैनौँ भनेको सुन्दाखेरिमा मलाई चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ आएको छ र यदि उपयुक्त छ भने यो कुरालाई चाहिँ विचार गर्न योग्य छ र मन्थन गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो प्रस्ताव छ। धन्यवाद म्याडम। त्यो यी चौतारीको जुन उहाँले कुरा गर्नुभएको छ, यी प्लेटफर्म अथवा यी चौतारी हामी जे कुरा गर्छौँ त्यसमा फर्दर छलफल गरौँला। एउटा राम्रो इनोभेटिभ आइडिया चाहिँ म्याडमले ल्याउनु भएको छ। अब बिकज अफ द टाइम कन्सटेन्टले गर्दा म यसलाई धेरै समअपमा गर्न जाँदिनँ किन मैले सँगसँगै कुरा
म चाहिँ सेसनलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु र यो सेसनमा संलग्न भएर यो प्यानलिस्टको रूपमा आफ्नो भूमिका पोखरादेखि आउनु भएको छ हाम्रो दुईजना साथीहरू र हाम्रो म्याडमहरू सम्पूर्ण प्यानलिस्टहरूलाई आयोजकको तर्फबाट र एज अ मोडरेटरको तर्फबाट पनि विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र आई वान्ट यु अल टु गिभ देम अ राउन्ड अफ अप्लज. So with this, I would like to end the session. र मलाई यहाँ केही ह्यान्ड्सहरूलाई मैले रेस्पोन्स गर्ने टाइम दिन सकिनँ बिकज टाइमले गर्दाखेरि. तर हामीसँग अरू 2वटा प्यानल सेसन पनि छ जसमा चाहिँ हामी डिजिटल यो इकोसिस्टमका कुराहरू गर्छौँ. त्यहाँ पनि केही रेलेभेन्ट क्वेसनहरू हुनसक्छ भने हाम्रो डेडिकेटेड यो पेमेन्टका कुराहरू जुन यो पेमेन्ट गेटवेसँग सम्बन्धी विषयहरू छ त्यसमा छुट्टै सेसनमा छलफल हुन्छ. मैले त्यति अनुरोध गर्दै हामी बेलुकासम्म सँगै हुन्छौँ. वी क्यान डिस्कस फर्दर. थ्याङ्क यू सो मच. Thank you, Savna ma'am and entire panelists. Now, with this, we have received almost 13 plus questions from the QR code. Definitely your questions, you have just mentioned the name of the panelist as well. We'll compile those questions and send to the panelist CC to you, so that from that way, we'll try to respond these questions. We apologize for inconvenience due to the time constraint. With this, we'd like to proceed for the next session, session 2, with the fostering the financial inclusion in Nepal through digital financial services. I'd like to request moderator Mr. Anil Datta, Joint Secretary from Ministry of Communication and Information Technology. Please proceed further. Thank you. धन्यवाद. यो सेसनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ. सर्वप्रथम यो सेसनको चाहिँ हाम्रो शीर्षक रहेको छ फोस्टरिङ फाइनेन्शियल इन्क्लुजन इन नेपाल थ्रु डिजिटल फाइनेन्शियल सर्भिसेस. यो सेसनमा मैले चाहिँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु. फर्स्ट अफ अल करिश्मा अवस्थी वर्ल्ड ब्याङ्कबाट सिनियर एग्रिकल्चर स्पेसलिस्ट हुनुहुन्छ. प्लिज करिश्माजी. त्यस्तै अर्को प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ प्रवीण रेग्मीजी. उहाँ चाहिँ सिइओ हुनुहुन्छ आइएमई डिजिटलबाट. त्यस्तै चाहिँ थर्ड प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ आशिष गौतमजी. उहाँ चाहिँ चिफ म्यानेजर हुनुहुन्छ ई सेवा डिजिटल पेमेन्ट पोर्टलबाट हुनुहुन्छ. स्वागत छ यहाँलाई. त्यस्तै अर्को प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ प्रकाश राईजी. उहाँ चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ डिप्टी डाइरेक्टर हुनुहुन्छ. स्वागत छ प्रकाश सर. मैले यो सेसनलाई चाहिँ जसरी स्केड्युलमा राखिएको छ त्यस्तै 45 मिनटमा चाहिँ सक्ने प्रयास गर्नेछु र 10 मिनट चाहिँ क्वेसन एन्ड एन्सरको लागि चाहिँ छुट्याएको छु. र यसलाई अगाडि बढाउनको लागि पहिला चाहिँ हामी 2टा मोडमा गर्छौँ. एउटा चाहिँ फर्स्ट राउन्ड, अर्को चाहिँ सेकेन्ड राउन्ड. फर्स्ट राउन्डमा चाहिँ इन्ट्रोडक्टरी हुन्छ र यहाँहरूले के कस्तो गरिराख्नु भएको छ आफ्नो निकायहरूमा आफ्नो संस्थाहरूमा के कस्तो गरिराख्नु भएको छ त्यो अनुसार जान्छु. र सेकेन्डमा गएर चाहिँ हामी चाहिँ के कस्तो चाहिँ समस्याहरू छ केही इस्युहरू छ भने त्यो सम्बन्धमा जान्छौँ. र मेरो परिचय भन्दाखेरि म चाहिँ सूचना तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सहसचिवको रूपमा काम गरिरहेको छु र म आइटी महाशाखा हेर्छु. र अहिले यहाँहरूले सुन्नुभएको यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क र डिजिटल नेपाल एक्सेलेरेसन प्रोजेक्टलाई पनि मैले चाहिँ लिड गरिरहेको छु मन्त्रालयको तर्फबाट. र अब केही कुरा भन्दाखेरि यहाँहरूलाई अलरेडी थाहा छ प्रायः जसो सबै ब्याङ्कहरूले नेट ब्याङ्किङहरू स्टार्ट गरेको छ. क्युआर कोडबाट चाहिँ हामी पेमेन्ट गरिरहेको छौँ ठाउँ ठाउँमा. अब हामीले चाहिँ बजारमा गयो भने अथवा चाहिँ सानो सानो अहिले चाहिँ पसलहरूमा गयो भने पनि क्युआर कोडबाट चाहिँ हामी पेमेन्ट गर्ने अवस्थामा आइसकेका छौँ. र अहिलेसम्म हेर्दाखेरि 2 दर्जनभन्दा बढी चाहिँ वालेटहरू चाहिँ मार्केटमा चाहिँ भइरहेछ. र नेपाल गभर्मेन्टको कुरा गर्दाखेरि अहिले चाहिँ करिब 90% भन्दा बढी पेमेन्ट चाहिँ सबै अनलाइन नै हुन्छ. प्रायः जस्तो पार्टीहरूको डाइरेक्ट खातामा चाहिँ हामी पेमेन्ट गरिरहेको हुन्छौँ. र नेपाल सरकारको जति पनि राजस्व कलेक्सन छ र पेमेन्ट गर्ने कुराहरू छ सबै चाहिँ हामी रियल टाइममा चाहिँ हेर्न सक्छौँ. त्यहाँसम्म हामी सक्षम भएका छौँ. तैपनि धेरै समस्याहरू अझै छ. जस्तै पोलिसीमा केही ग्याप हुनसक्छ. हामीसँग धेरै चुनौतीहरू पनि छन्, केही समस्याहरू पनि छन्. त्यस्तै चाहिँ अब अवेरनेसको पनि कमी छ. एक्सेसिबिलिटी चाहिँ सबै ठाउँमा भएको छैन. त्यस्तै समस्याहरू पनि छ. यो हुँदाहुँदै पनि अब खास गरी आजको यो सेसनमा हामीले चाहिँ फोकस गर्न खोजेका छौँ फार्मरहरूले कसरी चाहिँ पेमेन्ट गर्न सकोस् आफ्नो
केही वस्तु चाहिँ बेच्नु भएको छ भने त्यो पेमेन्ट चाहिँ डाइरेक्टली उहाँले कसरी चाहिँ डिजिटल मिडियमबाट चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा हामी फोकस गर्छौँ। त्यस्तै चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै यो डिजिटल सर्भिसेसबाट चाहिँ केही पेमेन्टहरू पाउँदाखेरि डिजिटल मोडबाट गऱ्यो भने अहिले कहिले पाउँछ र त्यसबाट के बेनिफिटहरू आउँछ, अहिले कहिले त हुन्छ, त्यो बाहेक चाहिँ अरू गभर्मेन्टबाट के कस्तो चाहिँ बेनिफिटहरू पाइरहेछ त्यो सम्बन्धमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला म चाहिँ डाइरेक्टली करिश्मा म्याडम कहाँ आएँ मैले। अब उहाँ चाहिँ सिनियर एग्रिकल्चर स्पेसलिस्ट हुनुहुन्छ वर्ल्ड ब्याङ्कमा। यहाँले आफ्नो चाहिँ सर्ट इन्ट्रोडक्सन राखेर वर्ल्ड ब्याङ्कबाट यो चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित के कस्तो प्रोग्रामहरू अगाडि बढेको छ, के कस्तो प्रोजेक्टहरू अगाडि बढेको छ त्यसमा केही प्रकाश पारिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। सर्वप्रथम मेरो इन्ट्रोडक्सनमा म सरले मेरो नाम भनिसक्नुभयो, करिश्मा वस्ती, सिनियर एग्रिकल्चर स्पेसलिस्ट एट द वर्ल्ड ब्याङ्क। हालको लागि मैले नेपाल, श्रीलङ्का र भुटानको एग्रिकल्चरसँग रिलेटेड कामहरू हेर्छु विश्व ब्याङ्कमा। र नेपालमा विश्व ब्याङ्कले के गरिरहेको छ त यो कृषिको क्षेत्रमा स्पेसली डिजिटाइजेसनमा भनेर कुरा गर्दाखेरि सर्वप्रथम त हाम्रो यो अब नट रियली एग्रिकल्चरकै प्रोजेक्ट भन्न मिल्दैन, तर हाम्रो विश्व ब्याङ्कबाट 2022 गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई $140 मिलियन को एउटा यो कन्सेसनल लोनमा एउटा प्रोजेक्ट अन्डर इम्प्लिमेन्टेसन छ अहिले। यो डिजिटल नेपाल एक्सेलरेटर भनेर DNA भन्छौँ हामी विश्व ब्याङ्कमा। $140 मिलियन को प्रोजेक्ट हो र यो चाहिँ नेपालको विभिन्न क्षेत्रहरूमा लोकल लेभलमा पनि इम्प्लिमेन्ट भइरहेको छ र त्योसँग रिलेटेड एक्टिभिटिजहरू नट नेसेसरीली एग्रिकल्चरसँगै रिलेटेड छ भन्न मिल्दैन, तर ग्रेटली इम्प्याक्ट गर्छ। जस्तो कि अब लोकल लेभलमा वुमेनहरू, मार्जिनलाइज कम्युनिटिजबाट लिडर्सहरू, अनि त्यस पछाडि यङ फार्मर्सहरू, त्यसै गरी चाहिँ यङ स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ ट्रेन गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ स्किल्सहरू डेभलप गर्ने, नलेज प्लेटफर्म्सहरू बनाउने, त्यस्तो कामहरू यो प्रोजेक्टले गरिरहेको छ। र भर्खरै प्लेटफर्ममा गएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ लोकल म्युनिसिपालिटिजहरूसँग समन्वय गरेर भर्खर यो कामहरू सुरु हुँदैछ, त्यो एउटा एक्टिभिटी भयो। र ओभरअल DNA को मेन टार्गेट भनेको चाहिँ जस्तो अघि पनि हामीले थुप्रै कन्स्ट्रेन्ट्सको विषयमा सुन्यौँ आज, जस्तो कि मेनी आर कनेक्टेड टु द मोबाइल नेटवर्क होइन, तर त्यो नेटवर्क रिलायबल छैन नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा चाहिँ एउटा एक्सपेन्सिभ पनि छ। जस्तो म एज अ फार्मर रुरल एरियामा नेपालमा अब कुनै इन्फर्मेसन मैले मेरो मोबाइलमा एक्सेस गर्नु पऱ्यो भने 3G चलाउनु पर्छ, विच इज भेरी एक्सपेन्सिभ, वाइफाई सबैतिर अभाइलेबल छैन। सो त्यो कन्स्ट्रेन्ट्सलाई चाहिँ मेनली यो प्रोजेक्टले एड्रेस गरेर चाहिँ जस्तो अब स्ट्रेन्थन गर्ने नेटवर्क्सहरू, मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिभिटी पनि, र इन एडिसन टु द्याट कस्ट पनि कसरी इफेक्टिभ बनाउने र सिस्टमलाई कसरी इफिसियन्ट बनाउने भनेर यो DNA को चाहिँ मेन काम हो। र यसले गभर्मेन्टको यो 2019 एडप्ट भएको स्ट्राटेजी डिजिटल फ्रेमवर्क जुन स्ट्राटेजी छ त्यसमा चाहिँ मुख्य गरेर 8वटा एरियाजहरूमा चाहिँ 80वटा इनोभेसनको कामहरू जुन गर्ने भनेर त्यतिखेर 2019 गभर्मेन्टले स्ट्राटेजी एडप्ट गरेको थियो। त्यसलाई नै आधार मानेर चाहिँ यो प्रोजेक्टको विभिन्न अरू पनि एक्टिभिटिजहरू छ त्यो डिजाइन भएको हो, एन्ड दिस इज अन इम्प्लिमेन्टेसन। र त्यो बाहेक कृषिमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि डिजिटाइजेसन इज एन इन्ट्रिगल पार्ट अफ द एन्टायर पोर्टफोलियो भनेर चाहिँ मैले भन्नुपर्छ, किनकि अहिले हाम्रो प्रोजेक्ट्सहरू अन्डर इम्प्लिमेन्टेसन भन्नुपर्दाखेरि क्लाइमेट एन्ड न्युट्रिसन सेन्सिटिभ एग्रिकल्चरमा प्रोजेक्ट छ एउटा, त्यसै गरी हाम्रो लाइफस्टक सेक्टर इनोभेसनमा एउटा प्रोजेक्ट छ, त्यसै गरी इकोनोमिक एन्ड एन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट भनेर अर्को प्रोजेक्ट छ, त्यसै गरी इरिगेसनमा एउटा रानी जमरा कुलरिया भनेर 4वटा प्रोजेक्ट्सहरू अन्डर इम्प्लिमेन्टेसन छ। त्यसको सँगसँगै हामीले विश्व ब्याङ्कमा एनालिटिकल स्टडिज भनेर एउटा रिसर्च जस्तो रिपोर्ट प्रिपेयर गर्ने, त्यसमा पनि हामीले एउटा यो फर्टिलाइजर सब्सिडिजहरू कतिको काम गरिरहेछ, काम गरिरहेको छैन, इफिसियन्सी कसरी बढाउने भनेर एउटा रेकमेन्डेसन को लागि एउटा स्टडी अन्डर इम्प्लिमेन्टेसन छ। र त्यसले चाहिँ इभेन्चुअली एग्रिकल्चरमा पब्लिक सेक्टर रिभ्यू को लागि चाहिँ इन्फर्म गर्ने भन्ने त्यो एउटा स्टडी पनि अन्डर इम्प्लिमेन्टेसन छ। र यो सबै प्रोजेक्ट्सहरूमा एकदम छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि विश्व ब्याङ्कले एउटा जेम्स
भन्ने चाहिँ यो नयाँ एउटा प्लेटफर्म इन्ट्रोड्युस गरेको। अहिलेको लागि हामीले हाम्रो प्रोजेक्टको लिडर्सहरूलाई र एमएनईमा जो काम गर्नुहुन्छ उहाँलाई इन्क्लुड गरेका छौँ। तर इफ वी आर एबल टु रोल इट आउट विश्व ब्याङ्कको रिलेटेड प्रोजेक्टमा यो रेकमेन्डेसन चाहिँ मिनिस्ट्रीलाई पनि हामी गर्न चाहन्छौँ। जेम्स भनेको चाहिँ जियो इनेबलिङ मोनिटरिङ सिस्टम हो। अघि न मैले योभन्दा अगाडिको प्यानल डिस्कसनमा पनि सुने जस्तो अब हाम्रो मनोहर सरले कुरा गर्नुभयो, कतै बर्ड फ्लू आयो, बर्ड फ्लू आएपछि त्यो इन्फर्मेसन एकदम छिटो सेयर गर्ने माध्यम भनेको फोटो खिचेर कुनै एउटा प्लेटफर्ममा सेयर गर्ने हो। यो जेम्स भनेको चाहिँ जियो इनेबलिङ सिस्टम, जस्तो अब जियो लोकेसन्सहरू ट्याग गर्ने, त्यसै गरी फोटो खिचेर चाहिँ प्लेटफर्ममा सेयर गर्ने। त्यसरी चाहिँ यो मन्त्रालयको लागि नट जस्ट एट द सेन्ट्रल लेभल बट अल्सो लोकल गभर्मेन्ट्सहरू र प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टलाई चाहिँ एउटा यो ट्र्याकिङ सिस्टम, मोनिटरिङ सिस्टम डेभलप गर्नलाई एकदमै सजिलो टुल हो। र यसको सबभन्दा ब्युटी भनेर चाहिँ म के भन्छु भने यो सस्तो टुल हो कि, जस्तो धेरै प्लेटफर्म्सहरू एक्सेस गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कस्टली हुन्छ, महिनामा सब्सक्रिप्सनहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ गभर्मेन्ट्सहरूले त्यसलाई टेकअप पनि गर्न सक्नुहुन्न, त्यो हिसाबले उहाँहरूले फार्मर्सहरूलाई आउटरिच पनि दिन सक्नुहुन्न। तर जेम्स त एकदम सस्तो, एफिसियन्ट र छिटो सेटअप गर्न सक्ने सिस्टम भएकोले गर्दाखेरि अहिले हामीले प्रोजेक्ट्सहरूलाई इन्करेज गरेको छौँ। तर इन केस प्रोजेक्ट्सहरूबाट चाहिँ पोजिटिभ फिडब्याक आयो भने त्यो एउटा रेकमेन्डेसन चाहिँ हामीले मिनिस्ट्री अफ एग्रिकल्चरलाई एन्ड देन सब्सिक्वेन्टली चाहिँ प्रोभिन्सियल र लोकल गभर्मेन्ट्सलाई पनि दिनेछौँ। र त्यो बाहेकको अर्को एउटा प्लेटफर्म भनेको चाहिँ हाम्रो यो गण्डकी प्रोभिन्समा लाइफस्टक म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भनेर एउटा एज अ पाइलट चाहिँ यो गभर्मेन्टको लाइफस्टक इनोभेसन प्रोजेक्टले चाहिँ गर्नुभएको छ। त्यो काम गरिसकेर गभर्मेन्ट यो गण्डकीको प्रोभिन्सलाई चाहिँ उहाँले हस्तान्तरण पनि गरिसक्नुभयो सिस्टम डेभलप गरेर। अब यो चाहिँ एउटा कस्तो भने वान स्टप प्लेटफर्म जसमा चाहिँ एनिमल्स र फार्मर्सहरूको सबै इन्फर्मेसन, जस्तो एनिमल्सहरूको ट्यागिङको इन्फर्मेसन, एनिमल्सहरूको भ्याक्सिनेसनको इन्फर्मेसन, कुन घरधुरीमा कति एनिमल्सहरू छ, त्यो चाहिँ कोडिङ गरेर सबै पब्लिक डोमेनमा एउटा उहाँहरूले एउटा सिस्टम डेभलप गर्नुभएको छ गण्डकी प्रोभिन्समा। र हाम्रो अहिलेसम्मको बुझाइअनुसार इट हेज बिन ह्युजली सक्सेसफुल। अघि न हाम्रो कुरा पनि भयो, उहाँहरूले पनि कुरा गर्नुभयो, डेटा अभाइलेबल छैन, कति काम भइरहेछ कृषिमा तर डेटा रेडिली अभाइलेबल छैन भन्ने कुरामा चाहिँ यो चाहिँ एउटा उहाँहरूले पाइलटको रूपमा इस्टाब्लिस गर्नुभएको छ, जहाँ चाहिँ वान स्टपमा गएर तपाईँले एउटा प्लेटफर्ममा गएर लाइफस्टकसँग रिलेटेड गण्डकी प्रोभिन्सको सबै इन्फर्मेसन क्याप्चर गर्न सक्ने एउटा प्लेटफर्म छ। अब त्यो पनि इट वाज जस्ट रोल आउट, त्यसको सक्सेस हेरिँदैछ, त्यसपछि प्रोबेबली द्याट विल अल्सो बी स्केल्ड अप इन अदर प्रोभिन्सेस होपफुली। र यो दुईवटा चाहिँ एक्टिभिटीको केसमा कुरा भयो। अब त्यसै गरी अब पोलिसीको सरले कुरा पनि उठाउनु भयो। पोलिसीको लेभलमा मैले अघि पनि भने हाम्रो यो फर्टिलाइजरबाट स्टार्ट भएको छ स्टडी, त्यो हाम्रो एन्ट्री पोइन्ट हो। र त्यो स्टडी द्याट विल लिड टु एन ओभरअल पब्लिक सेक्टर एक्सपेन्डिचर रिभ्यू, जसमा चाहिँ डिजिटाइजेसनको पनि युज छ छैन, कतिको युज छ, युज छैन भने किन छैन, र भोलि गएर के रेकमेन्डेसन गर्न सकिन्छ त एग्रिकल्चर सेक्टरमा डिजिटाइजेसनको लागि भनेर द्याट विल अल्सो बी वान अफ द एस्पेक्ट्स अफ द स्टडी। अहिलेको लागि मैले यति नै सेयर गरेँ, अर्को पनि सेसन छ भन्नुभएको थियो सरले। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद म्याडम। यहाँले चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कबाट सपोर्टेड प्रोजेक्टहरूको बारेमा चाहिँ संक्षिप्त रूपमा चाहिँ राख्नुभयो। म पनि सुरुदेखि नै डिजिटल नेपाल एक्सिलेरेसन प्रोजेक्टको डिजाइनिङदेखि लिएर इन्भल्भ छु र अस्ति भर्खर मार्च 15 तारिकमा चाहिँ यो इफेक्टिभनेस भएको छ र यसमा प्रायः जस्तो चाहिँ इन्टरनेट कस्टहरूलाई कसरी घटाउन सकिन्छ, इन्टरनेट एक्सेसिबिलिटीलाई कसरी चाहिँ बढाउन सकिन्छ लगायतका डाटा सेन्टर र अरू हामी चाहिँ यो साइबर सिक्युरिटीको कुराहरूलाई बढी चाहिँ फोकस गरेका छौँ। अब अर्को चाहिँ प्यानलिस्टमा अगाडि प्यानलिस्टलाई म आमन्त्रण गर्न खोजिरहेको छु। प्रवीण रेग्मीजी, उहाँ चाहिँ आइएमई डिजिटलको चाहिँ सिइओ हुनुहुन्छ। यहाँलाई चाहिँ मैले आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँको चाहिँ सर्ट आफ्नो चाहिँ ब्रिफ त्यो आइएमई डिजिटलमा चाहिँ यहाँले के गर्नुहुन्छ र यहाँ आइएमई डिजिटलबाट के कस्तो सेवाहरू प्रायः जस्तो फाइनेन्सियल इन्क्लुजनमा र फाइनेन्सियल सर्भिसेसहरूमा के कस्तो कन्ट्रिब्युट गरिराख्नु भएको छ त्यो सम्बन्धमा प्रकाश पारिदिनलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद सबैजनालाई। मेरो नाम प्रवीण रेग्मी हो। म आइएमई डिजिटल सोल्युसन पपुलरली नोन एज आइएमई पे को चिफ एक्जिक्युटिभ हो। बेसिकली आइएमई भन्ने बित्तिकै सबैजनाले अब हामी रेमिटेन्स, डिजिटल पेमेन्ट, अहिले भेरी रिसेन्टली भन्नु भएन केही टाइमदेखि इन्स्योरेन्समा, सबै सेक्टर अफ इन्स्योरेन्समा, ब्याङ्किङमा एकदमै पपुलर नेम नै हो। अब पर्टिकुलरली आइएमई डिजिटलको पर्सपेक्टिभबाट भन्नुपर्दा वी इन्भिजन टु
be the pioneer in digital financial inclusion. So एउटा one board line मा भन्नुपर्दा चाहिँ त्यही नै हो. तर यसको क्रक्समा जेसुकै भनिए पनि एन्ड अफ द डे चाहिँ नेपालको दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म अथवा कञ्चनपुरदेखि झापासम्म झन्डै झन्डै 35,000 सर्भिस पोइन्ट्सहरूबाट जसलाई पपुलरली एजेन्ट्स भन्ने गरिन्छ को थ्रुबाट हामीले चाहिँ यो फाइनेन्सियल सर्भिसेसहरू मान्छेहरूमा जनतामाझ पुर्याइरहेका छौँ. त्यो बाहेक मोबाइल एपको थ्रुबाट डिजिटल फाइनेन्सियल सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्छौँ. झन्डै झन्डै 40 लाख युजरहरू अहिले पनि आइएमई पेको एप युज गरेर फाइनेन्सियल सर्भिसेसहरू एभेल गर्नुहुन्छ, जसमा बेसिकली चाहिँ अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसा पठाउन मिल्ने, बिल पेमेन्टहरू गर्न मिल्ने यस्ता सर्भिसेसहरू हुन्छन्. आफ्नो पैसा वालेटमा जम्मा गर्न मिल्ने, खातामा ट्रान्सफर गर्न मिल्ने यस्ता सर्भिसेसहरू चाहिँ हामी एजेन्टको थ्रुबाट प्रोभाइड गरेर आउँछौँ. सो पर्टिकुलरली इन्क्लुजनको कुरा गर्नुपर्दा यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले इन्भिजन गरेको, नेपाल गभर्मेन्टले इन्भिजन गरे अनुसार कुना कन्दरामा, देशको कुना काप्चामा, हिमाल पहाड तराई सबैतिर चाहिँ फाइनेन्सियल सर्भिस प्रोभाइड गर्नलाई चाहिँ ब्रिक एन्ड मोर्टार अर्थात् यो ब्याङ्कको शाखा कार्यालयहरू खोलेर ठुला ठुला संरचनाहरू बनाएर फाइनेन्सियल सर्भिसेसहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्न सकिँदैन भन्ने नै अन्डरस्ट्यान्डिङ हो. त्यही बेसिसमा चाहिँ सर्भिसेसहरू सबै ठाउँमा पुगुन् भन्नलाई आजको मितिमा संसारभरि नै सजिलो माध्यम भनेकै डिजिटल मिडियम हो. त्यही भएर हामी लगायत हामी जस्ता अन्य कम्पनीजहरू इस्ट्याब्लिस भएका हौँ फाइनेन्सियल सर्भिसेसलाई लास्ट माइलसम्म पुर्याउँ भनेर. पर्टिकुलरली एग्रिकल्चर सेक्टरको कुरा गर्ने हो भने हामी लामो समयदेखि युएनसिडिएफ लगायत अरू संस्थाहरूसँग मिलेर एग्रिकल्चरको भ्याल्यु चेनमा, इकोसिस्टममा डिजिटल फाइनेन्सियल सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गरिरहेका छौँ. केही समय अगाडि हामीले डेरी कोअपरेटिभ्सहरूको लागि लास्ट माइल युजरहरूलाई कसरी फाइनेन्सियल सिस्टममा इङ्गेज गराउने, कसरी उनीहरूलाई चाहिँ त्यो पुरै इकोसिस्टमलाई चाहिँ को पेमेन्टहरू सबै डिजिटली होस्, सो द्याट सबै डेटाहरू ट्रान्सपेरेन्ट होस् र फर्दर डिसिजन मेकिङलाई सजिलो होस् भनेर युएनसिडिएफसँग मिलेर काम गरेका थियौँ. सो टेक्नोलोजिकली हामी यस्ता सबै खालका इकोसिस्टमहरू इनेबल गर्नलाई केपेबल छौँ र यस हलमा उपस्थित धेरैजना सर, म्याडम, साथीहरू सबैजनाको चाहिँ इन्ट्रेस्ट नै कसरी चाहिँ यो डिजिटल एग्रिकल्चर सिस्टममा चाहिँ फाइनेन्सियल सिस्टमलाई इन्टिग्रेट गर्ने भन्ने अघि पनि धेरै वक्ताहरूको भोइसमा सुनिएको छ र क्वेसन्सहरू पनि त्यसरी नै आएका थिए. सो त्यो पार्टमा चाहिँ आइएमई इज देयर टु हेल्प एभ्रिबडी. हामी त्यसमा कोलाबोरेट गर्न सक्छौँ र मैले अघि पनि भनिहालेँ डिजिटल फाइनेन्सियल सर्भिसेसलाई चाहिँ कुना काप्चामा पुर्याउनलाई चाहिँ हामी बिचको सहकार्य प्रत्येक स्टेक होल्डर फ्रम गभर्मेन्ट टु एजेन्सिज टु बिजनेस एन्टिटिजहरू सबैको बिचमा चाहिँ एउटा कोलाबोरेसन इज भेरी रिक्वायर्ड अनि आइएमई इज ओपन टु डु इट. थ्याङ्क यू. मैले एउटा क्वेसन राख्न खोजेँ अहिले नै यहाँ प्रवीण सरलाई. अब यहाँहरूले चाहिँ डिजिटल सोल्युसनहरू चाहिँ दिइराख्नु भएको छ र त्यसलाई चाहिँ अब केही अवेरनेसको लागि, लिट्रेसीको लागि केही कामहरू गर्नुभएको छ कसो? सर फेरि एकपल्ट क्वेसन. जस्तै डिजिटल सोल्युसन भयो तर चाहिँ युजरले त्यसलाई युज गर्नु पऱ्यो नि त सेक्युरली, त्यसको लागि केही अवेरनेसको प्रोग्रामहरू पनि राख्नु भएको छ कि कसो? यो अवेरनेसको प्रोग्राम भनेको चाहिँ यो सबभन्दा प्राइमरी काम हो खास हामीले गर्नुपर्ने. किनभने मोबाइल एपमा सर्भिसेस छ, नजिकै घर नजिकैको एजेन्टकोमा सर्भिसेस एभाइलेबल छ, तर त्यो चलाउनलाई अलिकति गाह्रो छ. जस्तो कि हामी कोभिडको टाइममा एउटा गजबको डेटा छ क्या हजुरहरूलाई सेयर गर्नु पर्दाखेरि, यहाँ हामी सँगै भएको साथीले पनि त्यसलाई भ्यालिडेट गर्न सक्नुहुन्छ. कोभिडमा के भयो भने सबैजना चाहिँ लकडाउन भयो. लकडाउन भए पछाडि आइडियली हाम्रो घरमा चाहिँ के हुन्छ भने 60-70% अफ टोटल एक्सपेन्सेस आर डन बाई आवर फादर एन्ड मदर. घरमा बस्नेले घरको लागि खर्च गर्नलाई चाहिँ बुवा आमा अथवा हाउसवाइफ अथवा हाउस हस्बेन्ड उहाँहरूले खर्च गर्नुहुन्छ. अनि त्यो भएर प्रायः जसो सबै खर्चहरू चाहिँ क्यासमा हुन्छ. नजिकैको पसलले डिजिटल पेमेन्ट एक्सेप्ट गर्दैन अनि सबै ट्रान्ज्याक्सन्सहरू चाहिँ क्यासमा हुन्छ. ठ्याक्कै कोभिडले लकडाउन भयो, त्यो बेला चाहिँ ब्याङ्कहरूले पनि डिजिटल पेमेन्ट कम्पनीजहरूले पनि अलिकति डिजिटल पेमेन्टलाई प्रमोट गर्नुभयो र सपिङ गर्ने सपर हुन्छ नि, त्यो पसलमा गएर सामान किन्ने मान्छे सडनली चेन्ज भयो. दि यङ्गेस्ट वान इन दि हाउस इज सपोज टु गो एन्ड सप दि गुड्स.
अनि के भने उसलाई त अब डिजिटल पेमेन्ट चलाउन आउँछ, गएर उसले क्युआर कोड स्क्यान गरेर पेमेन्ट गरो अथवा सिधै खातामा पैसा पठाइदिएर नजिकैको किराना पसलदेखि लिएर अरू पसलहरूमा पेमेन्ट गरिदियो। डिजिटल ट्रान्ज्याक्सन सुटअप भयो। जति यङ्स्टर्सहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो यङ्स्टरहरू हिजो अस्ति क्यासमै पेमेन्ट गर्ने हुँदा पनि क्विक लर्न गरेर उहाँहरूले त्यो डिजिटल पेमेन्ट गर्न सिक्नुभयो क्या कोभिडको बेलामा। त्यो सिकाउने काम चाहिँ कसले गर्यो त भन्दा डिजिटल फाइनेन्सियल सिस्टम इकोसिस्टममा काम गर्ने प्लेयर्सहरू, हामी जस्तो प्लेयरहरू, ब्याङ्क्सहरूले मिलेर लर्न गरायो उहाँहरूलाई। सो एउटा ह्युज भर्टिकल अफ भनौँ एउटा ह्युज क्याटेगोरी अफ पिपल दे बिकम अवेर अबाउट डिजिटल पेमेन्ट त्यो बेला। अनि देन त्यो ट्रान्ज्याक्सन पनि त्यहाँदेखि हजुरले हेर्नुभयो भने कोभिड अगाडि झन्डै हाम्रो ग्रस एक्सपेन्डिचरको 3-4% डिजिटल पेमेन्ट भइरहेको थियो भने अहिले हेर्नुभयो भने त्यो नियरली 20% अफ दि ग्रस एक्सपेन्डिचर डिजिटल पेमेन्ट भइरहेछ। तर कोभिड सकियो, लगभग अब त्यसको इम्प्याक्ट सक्यो भनौँ, सकिए पछाडि खर्च गर्ने मान्छे फेरि पुरानै हुनुभयो। अब के भयो भने डिजिटल पेमेन्ट चाहिँ फेरि स्ट्याग्नेन्ट भयो क्या। भने पछाडि के भयो भने त फेरि खर्च गर्ने जो मेन मान्छे हो उसले खर्च गर्नुपर्दा अगेन दे स्टार्टेड डुइङ इट युजिङ क्यास, र जो डिजिटली कन्भर्ट हुनुभयो ड्युरिङ दि कोभिड दे आर डुइङ इट। सो एउटा ग्राफ चाहिँ सुटअप भयो, 18-19% अफ ग्रस एक्सपेन्डिचरमा डिजिटल पेमेन्ट पुग्यो एन्ड देन इट बिकेम काइन्ड अफ स्ट्याग्नेन्ट। केही सेगमेन्टहरूमा डिजिटल पेमेन्ट म्यासिभली भए पनि ओभरअलमा हेर्नु हो भने सिनारियो यस्तै नै छ। हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको डेटालाई रेफर गर्न सक्छौँ यसमा। सो अब फेरि पनि फर्केर कहाँ जानुपर्ने भयो त, जसले सबैभन्दा धेरै घरमा खर्च गर्छ त्यो चाहे अर्बन एरियामा होस् चाहे रुरल एरियामा उसैलाई गएर चाहिँ हामीले डिजिटल पेमेन्ट गर्न सिकाउनु पर्ने छ क्या। सो हामी त्यसैमा काम गरिरहेको छौँ। सबैजनाले नै अहिले अब हेर्नु भने एडभर्टोरियल्सहरू डिजिटल पेमेन्ट कम्पनीको एडभर्टोरियल हेर्नु भने पनि पहिला यङ्स्टर्सहरूलाई बढी युज गरिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ त्यहाँ अलिकति मिड एजकाहरू अलिकति ओल्ड एजकाहरूलाई पनि युज गर्न थाल्यो कि इट्स भेरी इजी टु डु बिल पेमेन्ट्स, इट्स भेरी इजी टु डु किराना पसलको पेमेन्ट भनेर। अब यो चिजलाई चाहिँ हामीले फेरि लास्ट माइल हुन्छ नि फार्मिङ पिपलका पनि त्यो फिचर्ड फोन युज गर्ने, बटन मात्रै भएको फोन युज गर्ने लेभलसम्म पनि पुर्याउनु पर्ने छ एन्ड देन अवेरनेस इज अ की टु डु इट। सो अबको नेक्स्ट टेक्नोलोजिकल इनोभेसनमा जुन स्पिड डिजिटल पेमेन्ट कम्पनीजहरूले लिएको छ, जुन स्पिड नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि इन्स्योर गरेको छ कि यु क्यान गो विथ दिस स्पिड अन इनोभेसन भनेर, त्यति नै स्पिडमा यो डिजिटल पेमेन्टको अवेरनेसको कामहरू पनि गर्नुपर्ने छ एन्ड वी आर देयर टु डु इट। धन्यवाद प्रवीण सरलाई। अब म अर्को पेनालिस्टतिर चाहिँ जान खोजेँ। अर्को पेनालिस्ट चाहिँ आशिष गौतमजी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ चिफ म्यानेजर ई सेवा डिजिटल पेमेन्ट पोर्टलको हुनुहुन्छ। यहाँलाई चाहिँ मैले आग्रह गरेँ यहाँले आफ्नो चाहिँ ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन राखेर ई सेवाले यो डिजिटल पेमेन्टमा चाहिँ के कस्तो सोलुसनहरू दिइराखेको छ र त्यसलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ युजरहरूले बुझेको छ र कसरी युज गरिरहेछ त्यस सम्बन्धमा केही चाहिँ प्रकाश पार्दिन अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू सर। सबैजनालाई नमस्कार। पार्डन मी फर माई भोइस टुडे। थोमसजीले अघि एउटा प्रेजेन्टेसन दिनुभयो, भर्खरै हाम्रो प्रवीण दाईले आइएमई अथवा यसको बारेमा भन्नुभयो र अब मैले के बोल्ने कुरै सकियो जस्तो लागिरहेछ मलाई। आइएमई र ई सेवासँगै एउटै फिल्डमा डिजिटल अथवा पेमेन्ट डिजिटाइज गर्ने तरिकाले अगाडि बढिरहेको होइन। अब हामीले ई सेवाले के गर्यो भनेर भन्दै गर्दाखेरि मैले चाहिँ आजको डिस्कसनसित भइरहेको कुराहरूलाई पनि थोरै जोड्दै र यसमा ई सेवाले आफूले खेलिरहेको रोल्सहरूलाई पनि प्रश्न पार्दै जानेछु। सुरुमा त आज हामीले धेरै सुनेको टर्म्स एउटा भनेको एक्सेस टु फाइनेन्स भन्ने सुनियो होइन, र प्रवीण दाईले पनि थोरै टचअप गर्नुभयो। एक्सेस टु फाइनेन्स भनेको के हो भन्दा हामीले प्राइमेरीली अनब्याङ्क्ड कस्टमर्सलाई टार्गेट गरेर कुना कन्दरा जस्तो पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली नै भनौँ न होइन, हामी ई सेवाको एजेन्ट नेटवर्क सबै 753 वटा स्थानीय तहमै आजको दिनमा हामी उपस्थित भइसकेको छौँ एजेन्ट नेटवर्कको थ्रु। र हाम्रो एजेन्ट नेटवर्क करिब 2 लाख एजेन्ट नेटवर्कहरूको परिचालन गरेर त्यहाँनिरबाट मान्छेहरूले आफूले ई सेवा चलाउने अथवा आफूले ई सेवा नचलाउने ग्राहकहरूले पनि विभिन्न सेवा सुविधाहरू लिन पाउनुहुन्छ। अब दाइले एउटा कोभिडको इक्जाम्पल भन्नुभयो, त्यसको साथसाथै फार्मर्सहरूकै कुरा गर्दाखेरि फार्मर्सहरूले आफूले कुनै एउटा सामान बेच्नको लागि अथवा पैसा रिसिभ गर्नको लागि पनि ई सेवा लगायतको डिजिटल प्लेटफर्म्सहरू युज गरेको भएर त्यसलाई चाहिँ फाइनेन्सियली इन्क्लुसिभको रूपमा हामीले काइन्ड अफ लिन सकिन्छ।
त्यस्तै गरी ई सेवाले अर्को गरिरहेको अथवा अहिले भइरहेको भन्दा एक्सेस टु मार्केट हामी के भन्छौँ भने अहिले सरले पनि थोरै क्युआरको कुरा निकाल्नु भयो होइन क्युआरको कुरा निकालेर पसलेले मात्रै क्युआर एक्सेप्ट गरेर भएन त्यसको इकोसिस्टम कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि उत्तिकै सचेत छौँ जस्तो हजुरहरूलाई एउटा इक्जाम्पल दिनुपर्दा म पूर्व विराटनगर ट्राभल गरिरहेको थिएँ एन्ड देन लाइक म पास गर्दाखेरि बरमजियाको पेडा पसल भनेको फेमस पेडा पसलमा पेडा खानको लागि छिरेँ अनि उहाँलाई मैले पेमेन्ट कसरी गरौँ भनेर सोध्दै थिएँ उहाँले मलाई ह्याप्पीली के भन्नु भने मलाई ई सेवा गरिदिनुहोस् भन्नुभयो सो आई वाज ह्याप्पी आई पेड भाया ई सेवा अनि ई सेवाबाट पेमेन्ट गरिसकेपछि खुल्दुली लाग्यो कुरा गर्न थालेँ तपाईँले ई सेवामा गरेको पैसा चाहिँ के गर्नुहुन्छ निकाल्नुहुन्छ ब्याङ्कमा भनेको होइन म मेरो जसले मलाई मिल्क सप्लाई गर्नुहुन्छ फार्ममा म फेरि ई सेवाबाटै तिर्छु भन्नुभयो सो द्याट इज वेयर वी निड टु वर्क मोर होइन अहिले ई सेवाबाट तिर्ने कुराहरू ई सेवामा पैसा लिने कुराहरू अथवा क्युआरबाट लिने कुराहरू क्युआरबाट पेमेन्ट गर्ने कुराहरू चाहिँ हामी सबै एग्रेसिभ भएर त्यही मोडमा दौडिरहेको छौँ भने त्यसलाई हामीले रियुज कसरी गर्न सक्छौँ यो फाइनेन्सियल इकोसिस्टममै त्यो पैसालाई चाहिँ हामीले कसरी होल्ड गर्न सक्छौँ फाइनेन्सियल फुटप्रिन्ट नै हामीले कसरी इस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा पनि उत्तिकै लागिरहेको छौँ र हामी एक्सेस टु फाइनेन्स र सर्भिस त अब डेलिभर गरिसक्यौँ यसलाई अब अर्को तरिकाले हेर्दाखेरि फाइनेन्सियल फुटप्रिन्ट भइसकेपछि अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले पनि हामीलाई माइक्रो लेन्डिङ अथवा एक्सेस टु क्रेडिट आज हामीले धेरै कुरा क्रेडिटको बारेमा पनि सुन्यौँ होइन यो फुटप्रिन्टलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि फार्मर्सहरूले भाया ई सेवा अथवा यस्तो अनलाइन डिजिटल एप चाहिँ कसरी घरमा बसी बसी लोन एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा पनि हामी होमवर्क गर्दैछौँ भनेपछि उहाँहरूलाई फाइनेन्सियल इन्कल्सन भयो उहाँहरूले व्यापार व्यवसाय बढाउँदै हुनुहुन्छ ई सेवाको थ्रु अथवा क्युआरको थ्रु र तेस्रो चाहिँ ई सेवाले नै उहाँहरूलाई अझै क्रेडिटको फेसिलिटी पनि प्रदान गर्न सकियो भने चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले कहीँ न कहीँ होल्ड गर्न सकिन्छ होइन भन्ने कुरामा हामीले एउटा होमवर्क पनि गरिराखेको छौँ एनआरबीबाट सर पनि यहाँ आउनुहुन्छ उहाँले पनि यसमा अझै एड अन गर्नु होला त्यसको साथसाथै प्रवीण दाईले राइटली मेन्सन गर्नुभयो हामीले अघि थोमसजीको स्लाइडमा पनि हेरेको थियौँ प्रभु म्यानेजमेन्टको थ्रु सहकारीहरूमा रिच गर्नुभयो होइन सो वी आर मच अवेर द्याट कि लोकल लेभलमा पुग्दा लोकल्ली नै कुरा गर्नुपर्छ हामीले के देखिरहेको छौँ भने प्रदेश 2मा केही कार्यक्रम गर्नु पऱ्यो भने मैले भन्दा त्यहाँको स्थानीय लोकल पिपललाई हायर गऱ्यो भने त्यो मेसेज अझै राम्रोसँग डेलिभर गर्न सकिन्छ सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले लोकल पार्टनरसिप होइन स्थानीय तहमा लोकल गभर्मेन्टहरूसँग पार्टनरसिप गर्ने त्यस्तै गरी सहकारी आजको दिनमा हामीसँग करिब 500वटा सहकारीहरू ई सेवामा अनबोर्ड भइसक्नु भएको छ उहाँहरूको थ्रु उहाँहरूको युजर्सहरूलाई कसरी एजुकेट गर्न सकिन्छ डिजिटल्ली अथवा फाइनेन्सियली भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट प्रोग्राम्सहरू डिजाइन गरेको छौँ त्यसको साथसाथै माइक्रो फाइनेन्सको गुड नम्बर अफ मेम्बर बेस भएको भएर माइक्रो फाइनेन्सलाई पनि हामीले कसरी लेभरेज गर्ने भनेर त्यो जुन ब्याङ्क अनब्याङ्क पपुलेसनलाई चाहिँ हामीले यो 3-4वटा तरिकाले चाहिँ क्याटर गर्न खोजिरहेको छौँ होइन अब त्यसको साथसाथै आजसम्म ई सेवाले अब फार्मर्सहरूको लेभलमा कसरी काम गरिरहेको छ भनेर भन्दा म यहाँ सँगै बसिरहेको थिएँ साथीहरूसँग हामीले सुपर कृषि एपको थ्रु अथवा हाम्रो घाम पावरमा सोलर इरिगेसन्समा हामीले फेसिलिटेट गरिरहेको सोलर इरिगेसनको लागि त हामीले लिड जेनेरेसनको काम पनि गरेको थियौँ त्यस्तै गरिकन यो प्र्याक्टिकल एक्सनको किसान बीज भन्ने प्रोग्राममा पनि हामी पार्टनरसिप गरेर यो फार्मर्सहरूलाई पनि हामीले कसरी डिजिटल्ली इन्कल्सन गर्ने र अघि हाम्रो अब इट माइट बी राइट वर्ड अर रङ वर्ड होइन फार्मर्सलाई चाहिँ म्याक्सिमम बेनिफिट गर्न मिडल म्यानको जुन पर्सेन्टेज अथवा कट छ त्यसलाई चाहिँ लोवर डाउन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोग्राम्सहरू डिजाइन हुँदै गर्दा कतै न कतै ई सेवाले चाहिँ त्यसमा पेमेन्ट फेसिलिटेटिङको पार्टमा चाहिँ हामीले वर्कआउट गरिरहेको छौँ सो अब यसलाई समअप गर्नुपर्दाखेरि होइन आज जेरार्डले भनेको कुरालाई मैले कोइन गर्न चाहेँ सो पिपुल प्रोसेस र टेक्नोलोजिज युज गरेर फाइनेन्सियल इन्कल्सनमा जानको लागि एक्सेसिबल एफोर्डेबल कन्भिनियन्स र सेक्युर इकोसिस्टम क्रिएट गर्नको लागि ई सेवा लागि परेको छ र यही दौरानमा छौँ हामी भनौँ न अब यसले फार्मर्सहरूलाई कतिको इम्पावर गर्छ भन्ने त आउने दिनमा अझै देख्न बाँकी छ तर अहिले ई सेवाले गरिरहेको कार्यहरू चाहिँ यो चाहिँ हो थ्याङ्क यू सर धन्यवाद एउटा कुरा मैले चाहिँ सोध्न खोजेँ अब धेरै साथीहरूको पनि जिज्ञासा होला अब हामीसँग धेरै चाहिँ वालेटहरू छ यहाँ चाहिँ ई सेवाबाट हुनुहुन्छ त्यही भएर चाहिँ अब यहाँहरूले जस्तै युजरबाट पेमेन्ट हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ कसरी सेटलमेन्ट हुन्छ होला केही भनिदिनुहुन्छ यसमा प्रकाश पारिदिनुहुन्छ मिल्छ अब पैसा हावामै हराउँछ भन्ने कुराहरू जस्तो लाग्छ है देख्दाखेरि तर त्यस्तो होइन हामी चाहिँ फुल्ली रेगुलेटेड हामी आजको दिनमा 27वटा पिएसपीहरू छौँ
मैले यो मेरो भोइस इट्स नट ओन्ली ई सेवाको भोइस, हामी सबै पिएसपीहरूको तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सबै फाइनेन्सियल कस्टोडियन भनेको ए क्लासको कुनै एउटा ब्याङ्कलाई चाहिँ हामीले सेटलमेन्ट ब्याङ्कको रूपमा ट्रिट गरेको हुन्छौँ। सो तपाईँहरूको पैसा ई सेवामा छ अथवा तपाईँहरूको पैसा कुनै अरू पेमेन्ट गेटवेमा छ भनेपछि त्यसको एउटा कस्टोडियन ब्याङ्क हुन्छ। र अब कस्तो हुन्छ भने यहाँनिर हामीले ई सेवा लगायत पेमेन्ट प्लेटफर्म्सहरूमा मल्टिपल लेभल्स अफ वालेट्स हुन्छ। जस्तो युजरले कारोबार गर्नेको लागि युजर वालेट हुने भयो, एसएमई तथा एमएसएमईहरूले गर्नको लागि एजेन्ट वालेट हुने भयो भने अब त्यो एमएसएमईलाई चाहिँ मर्चेन्ट बनाउने क्युआरहरूकोबाट ट्रान्जेक्सन एक्सेप्ट गर्ने हो भने उहाँहरूको डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ वालेट हुन्छ। सो वालेट इज म्याप्ड विथ द ब्याङ्क, फेरि त्यसको पैसा त वालेटमा भएको सबै पैसा गएर ब्याङ्कमै बस्ने हो भनेपछि मैले कुनै एउटा कारोबार गरेँ, मैले कुनै एउटा ब्याङ्कबाट, अब हामी त सोर्स अफ फन्ड भएनौँ, कुनै एउटा माध्यमबाट ई सेवामा पैसा लिएर आएर ई सेवाबाट कारोबार गर्दाखेरि चाहिँ ई सेवा टु ई सेवा नै कारोबार हुने भयो नि त, ई सेवाबाट मर्चेन्टमा कारोबार भयो भने सम्झौँ न। त्यसपछि अब हामीले यो एजुकेसनको पार्टमा जाँदा मर्चेन्टहरूलाई डिफ्रेन्ट वालेटहरू प्रोभाइड गर्छौँ होइन, अरू वालेटहरू कतिजनाले जान्नुहुन्न भने त्यसपछि ब्याङ्कमा पनि पैसा पुस गरिदिने, त्यसलाई चाहिँ हामीले अटो सेटलमेन्टको कुरा पनि भन्छौँ कि। सो यसमा चाहिँ अब फार्मर्सहरूले कुनैबाट पेमेन्ट लिइराख्नु भएको छ भने म एज अ युजर चाहिँ मैले पेमेन्ट गर्ने भएँ। म एज अ युजर पेमेन्ट गरिसकेपछि इफ फार्मर्स आर वेल एजुकेटेड टु युज द वालेट, मर्चेन्ट वालेट, उहाँहरूले आफै पनि त्यो पैसालाई मैले अघि भनेको जस्तो रोटेट गर्न सक्नुभयो होइन, त्यसपछिको माथि आफ्नो हायरार्कीमा अथवा त्यो एउटा सप्लाई चेनमा पेमेन्ट गर्न सक्नुभयो। होइन भने उहाँहरूलाई कुनै फिजिकल क्यास नै चाहिएको छ भने पे टु ब्याङ्क गर्नुभयो भने उहाँहरूको आफ्नो डिजायर्ड ब्याङ्कमा चाहिँ हामीले फन्ड रियल टाइममै ट्रान्सफर गरिदिने गरेको छौँ। सो यसरी चाहिँ एउटा इकोसिस्टमले काम गर्छ। धन्यवाद। अब म अर्को पेनलिस्टतिर मैले लागेँ। प्रकाश सर चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ डिप्टी डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। र प्रकाश सरलाई मैले केही आग्रह गरिदिन खोजेँ। मैले यहाँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एउटा चाहिँ नियामक निकाय छ। यसले चाहिँ अब जति पनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू छन् अथवा चाहिँ निकायहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ नियमन गर्छ, फेसिलिटेट पनि गर्छ। भन्दाखेरि यो क्षेत्रमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पेमेन्टको कुरा गर्दाखेरि खास गरी कसरी चाहिँ फेसिलिटेट गरिरहेछ र त्यसमा पोलिसीको केही कुराहरू होला त्यो कुरा र चाहिँ अब नियमनको कुराहरू के कस्तो भइरहेछ त्यो सम्बन्धमा केही प्रकाश पारिदिनु। धन्यवाद सर। म चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पेमेन्ट सिस्टम डिपार्टमेन्टमा काम गरिरहेको छु। मेरो सर्भिस पिरियड चाहिँ लगभग 16 वर्ष भइसकेको छ। म चाहिँ अब अलिकति केबाट सुरु गर्छु भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्याबाट यहाँ सुरुवात गर्छु म। विशेष गरी सन् 1980 को दशकदेखि नेपालले पनि उदार आर्थिक नीति चाहिँ अनुसरण गर्यो। यसै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि ब्याङ्किङ क्षेत्रमा उदार नीति लियो। फलस्वरूप ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भयो। मेरो विचारमा यो यसरी ठुलो सङ्ख्यामा वृद्धि हुनु राम्रै पनि थियो। त्यो समयको माग थियो। यसले पक्का पनि फाइनेन्सियल एक्सेस र इन्क्लुजनमा महत्त्वपूर्ण रोल खेलेको छ। किसान साथीहरूलाई पनि यसले चाहिँ समेटेको छ भन्ने मेरो अनुमान छ। अहिले चाहिँ अब अर्को चाहिँ म के कुरा गर्न चाहन्छु भने मर्जर एक्विजिसन व्यापक छ अहिले। वास्तवमा त्यो टाइममा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या उल्लेखनीय हुनु आवश्यक थियो, किनभने त्यहाँ त स्टेट अन ब्याङ्कहरू मात्रै थियो। त्यसमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लिडिङ रोल पनि खेलेको थियो। पहिलो विकास ब्याङ्क खोल्नमा अब सेयर पनि लगानी गरेको थियो। हुन्छ त्यो अलिकति समस्यामा परेपछि त्यो बेग्लै त्यसको चाहिँ कथा छ होइन। अहिलेको माग भनेको देशको माग भनेको के छ भने मर्जर र एक्विजिसन हुन्छ। ब्याङ्किङ सेक्टरलाई जसरी भए पनि रोबस्ट बनाउने कुरा छ। यसै कारणले गर्दा यसै सन्दर्भमा अहिले चाहिँ जम्मा 120वटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू मात्रै छ। अब यसमा 21वटा वाणिज्य ब्याङ्क निकै थियो, त्यो अहिले घटेर मर्जर एक्विजिसन कारणले गर्दा घटेर 21वटा आएको छ। त्यसै गरी विकास ब्याङ्कहरू 17वटा छ अहिले, फाइनेन्स कम्पनी 17वटा छ, माइक्रो फाइनेन्स इन्स्टिट्युसन 64वटा छ र एउटा पूर्वाधार विकास छ। यो जम्मा गरी 120वटा छ।
अनि अहिले चाहिँ कस्तो छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या भन्दा पनि यिनीहरूको शाखा सङ्ख्या चाहिँ बढी हुनुपर्छ। देशको चाहिँ गाउँ गाउँमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ शाखा सञ्जाल हुनुपर्छ, पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो नीति छ। यो मुलुककै पनि नीति हो, नेपाल राष्ट्रको पनि नीति भयो। त्यसैले गर्दा हरेक महिना भनौँ न, हरेक महिना नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ शाखा सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ। अहिले चाहिँ भन्नुहुन्छ भने 11,629वटा शाखा सञ्जाल छ देशभरिमा। अनि हरेक स्थानीय निकायमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको शाखा स्थापना हुनुपर्छ, वाणिज्य ब्याङ्कहरू शाखा खोल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो नीति थियो। यो नेपाल सरकारको नीति हो। अहिले चाहिँ 753वटा लोकल स्थानीय निकायहरूमध्ये 752वटामा यसको शाखा पुगिसकेको छ। एउटा त्यो सयपाल गाउँपालिका म्युनिसिपालिटीमा चाहिँ त्यहाँ अलिक पुगेको छैन। त्यो चाहिँ अब त्यो विभिन्न कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ अलिक पावरको चाहिँ अलिकति कमजोरी छ। त्यसमा पावर सिस्टम पुर्याउन सकेको छैन, एकदमै महँगो हुने भयो भन्ने कुरा आएको छ। यो चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरूले चाहिँ कुन कुन स्थानीय निकायमा शाखा खोल्ने भनेर कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ उहाँले। यसमा चाहिँ एउटा ब्याङ्कको भागमा परेको छ, सायद मेरो विचारमा यो एभरेस्ट ब्याङ्क हुनुपर्छ। उहाँले चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दा अथवा सबभन्दा पहिला त एकदमै कस्ट बढी पर्ने भयो भनेर त्यहाँ चाहिँ शाखा खोल्न सकेको छैन। यो पनि बिस्तारै खोल्छ होला। अनि अर्को चाहिँ म अब के कुरा गर्न चाहन्छु भने अब हामीले BLB ब्रान्चलेस ब्याङ्किङ सेन्टरको लागि एकदमै इन्करेज गरिरहेका छौँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई। अहिले 1371वटा छ BLB सेन्टरहरू। अब यसमा हामीले एकदमै लिबरल पोलिसी लिएको छौँ। जहाँ चाहिँ ब्याङ्कको ब्रान्च खोल्न सक्दैन त्यहाँ चाहिँ BLB सेन्टर, त्यहाँ एजेन्ट नियुक्ति गर्ने, एजेन्टको बारेमा हामी क्राइटेरिया तोकेका छौँ। त्यो एजेन्ट मार्फत चाहिँ ब्याङ्किङ सर्भिस चाहिँ त्यहाँको जनताहरूलाई दिने भन्ने होला। यसले पक्का पनि किसान साथीभाइहरूलाई यसले चाहिँ सहयोग गरेको छ। यसले फाइनेन्सियल इन्क्लुजन बढाएको छ, फाइनेन्सियल एक्सेस बढाएको छ भन्ने कुरा छ। अब BLB खोल्नको लागि चाहिँ हामी राष्ट्र ब्याङ्कबाट कुनै स्वीकृति लिनु पर्दैन, हामीलाई जानकारी मात्रै दिएपछि। तर BLB सेन्टर चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो स्वीकृति चाहिन्छ। यो भनेको चाहिँ रिमोट एरियाका वित्तीय ग्राहकहरूलाई चाहिँ ब्याङ्किङ सुविधा पुगोस् भनेर हो। बन्द गर्नमा कडा नीति लिएको छ, खोल्नमा कडा नीति लिएको छैन, हामीले लिबरल नीति लिएको छ। अनि अर्को चाहिँ अब म के कुरा गर्न चाहन्छु भने डिजिटल ब्याङ्किङ सिस्टम, डिजिटल पेमेन्ट सिस्टमको बारेमा। अब यो डिजिटल ब्याङ्किङ सिस्टम र डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम चाहिँ हाम्रो रेगुलेसनमा आएको थिएन यो 2016सम्ममा। तर यसको चाहिँ अब फिनटेकको चाहिँ एकदम व्यापक एक्सपोनेन्सियल ग्रोथ भयो। अब यसलाई पनि हामीले जस्तै अब हाम्रो खल्तीमा भएको डेबिट कार्डहरूको, क्रेडिट कार्डहरूको रेगुलेसन खासै भएको थिएन, वालेटहरूको पनि रेगुलेसन भएको थिएन। यसलाई चाहिँ हामी रेगुलेसन गर्नुपर्छ, हाम्रो चाहिँ ओभरसाइटमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गऱ्यौँ, राष्ट्र ब्याङ्कले महसुस गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा सन् 2016मा पेमेन्ट सिस्टम डिपार्टमेन्टको स्थापना भयो हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कमा। त्यसपछि चाहिँ डिजिटल ब्याङ्किङ सिस्टम, डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम चाहिँ हाम्रो रेगुलेसनमा आएको छ। ल अहिले पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूको सङ्ख्या 27 छ। भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूको PSOहरूको सङ्ख्या चाहिँ 10वटा छ। अनि 21वटा सबै वाणिज्य ब्याङ्कहरूले चाहिँ हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट भुक्तानी सेवा प्रदायकको PSP को रूपमा काम गर्न अनुमति पत्र लिइसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरी 17वटा विकास ब्याङ्कहरूमध्ये 15वटा विकास ब्याङ्कहरूले पनि भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा अनुमति पत्र लिइसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरी 17वटा वित्त कम्पनीहरूमध्ये 15वटाले लिइसक्नु भएको छ भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा अनुमति पत्र। त्यस्तै गरी 64वटा माइक्रो फाइनेन्स इन्स्टिट्युसनहरू छ, लघु वित्त संस्थाहरू, उहाँहरूले चाहिँ 6वटाले लिनुभएको छ। हाम्रो नीति के छ भने सकेसम्म कम्तीमा पनि मोबाइल ब्याङ्किङ सर्भिस चाहिँ लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूले पनि आफ्नो ग्राहकहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने छ। यसको लागि अब हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। अनि अर्को म के कुरा गर्न चाहन्छु भने पेमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट्स, डिजिटल पेमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट्सको कुरा गर्न चाहन्छु। अहिले यहाँ भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले वालेटको सुविधा दिएको छ ग्राहकहरूलाई। यो सङ्ख्या चाहिँ अहिले एकदमै सिग्निफिकेन्टली उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएर अहिले चाहिँ 1,67,00,000 पुगिसकेको छ। यसले पक्का पनि किसान साथीभाइहरूलाई पनि समेटेको छ। यसले यो वित्तीय पहुँच र
वित्तीय समावेशीकरणमा ठुलो मद्दत गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै गरी अर्को यो रिटेल पेमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्टको अर्को एक्जाम्पल भनेको चाहिँ डेबिट कार्ड हो। डेबिट कार्ड हाम्रो खल्ती सबै खल्तीमा छ डेबिट कार्ड पक्का पनि। यसको सङ्ख्या भनेको 1,18,00,000 पुगेको छ। यो पनि सिग्निफिकेन्टली इन्क्रिज वृद्धि भइरहेको छ। यसले पनि वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशीकरणमा ठुलो मद्दत गरेको छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसै गरी अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ। मोबाइल ब्याङ्किङ अनि अर्को चाहिँ इन्टरनेट ब्याङ्किङ छ। यहाँ इन्टरनेट ब्याङ्किङ भन्दा मोबाइल ब्याङ्किङ चाहिँ एकदमै पपुलर छ, तथ्याङ्कले देखाउँछ। अहिले पछिल्लो समयको पछिल्लो पोइन्ट अफ टाइमको चाहिँ तथ्याङ्क हेर्दाखेरि मोबाइल ब्याङ्किङ युजरहरू चाहिँ 1,95,00,000 पुगिसकेको छ भने इन्टरनेट ब्याङ्किङ युजर्सहरू चाहिँ 17,79,000 पुगेको छ। अनि अर्को एउटा कुरा म यहाँ तथ्याङ्क के पेश गर्न चाहन्छु भने डिजिटल ब्याङ्किङ डिजिटल पेमेन्ट सिस्टमको सबभन्दा सुरुवातीको पहिलो स्टेप भनेको नै निक्षेप खाता डिपोजिट एकाउन्ट हो। अनि अहिले डिपोजिट एकाउन्ट चाहिँ नेपालको पपुलेसनभन्दा पनि बढी छ, त्यो डुप्लिकेसन छ। एकैजनाको कति धेरैवटा तपाईँको निक्षेप खाता हुनसक्छ। 4,87,00,000 पुगेको छ। यो राम्रै कुरा हो। अब चाहिँ अर्को चाहिँ म के कुरा गर्न चाहन्छु भने लेन्डिङको कुरा। लेन्डिङ अहिले चाहिँ हामीले के महसुस गर्यो भने राष्ट्र ब्याङ्कले के महसुस गर्यो भने डिजिटल लेन्डिङ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले डिजिटल लेन्डिङ गाइडलाइन निर्माण गऱ्यौँ। अहिले ब्याङ्कमा फिजिकली हामी उपस्थित हुनु पर्दैन लोन लिनको लागि। भनेको मतलब बढीमा 5 लाखसम्मको 2 लाख र 5 लाखको स्ल्याब छ। आम्दानी हुने व्यक्तिले होइन आफ्नो डिपोजिट एकाउन्ट भएको ब्याङ्कबाट 5 लाखसम्म लिन सक्छ र डिपोजिट एकाउन्ट छैन भने 2 लाखसम्म लिन पाउँछ। हामीले डिजिटली नै के गर्ने भने डकुमेन्टहरू पठाउने अनि डिजिटली पठाएको डकुमेन्टहरू उहाँले एसेसमेन्ट गर्नुहुन्छ ब्याङ्कहरूले। अनि उहाँले अब क्रेडिट हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ होला, तपाईँको बिहेभियर हेर्नुहुन्छ होला होइन। अब कसैको नियत खराब छ छैन, आफूसँग पैसा छ तर लोन तिर्न नचाहनेहरू पनि हुनसक्छ। सबै कुरा चाहिँ साइकोलोजिकल एसेसमेन्ट गर्नुहुन्छ। सबै हेरेर उहाँले चाहिँ डिजिटल्ली नै उहाँको खातामा पैसा राखिदिनुहुन्छ। यो चाहिँ हामीले 2078 सालमा डिजिटल लेन्डिङ गाइडलाइन चाहिँ जारी गरेको छौँ। यसले सायद किसान साथीभाइहरूलाई पनि सहयोग गरेको हुनुपर्छ। यसको बारेमा थाहा छैन भने छुट्याउनु होला प्रकाश सर। हजुर टाइम चाहिँ कन्स्टेन्ट छ। म चाहिँ सर्टमा चाहिँ अब सेकेन्ड राउन्ड जान चाहन्छु। अलिकति बिर्फी सक्नु कि भयो मेरो यहाँ चाहिँ हाम्रो 5 मिनट मात्रै बाँकी रहेछ कि त्यही भएर चाहिँ अर्को चाहिँ म अलिकति कुरा गर्छु। रेगुलेटरी अनि सुपरभाइजरी रोल एकदम हामीले चाहिँ सबैसँग छलफल गरेर रेगुलेटरी प्रोभिजनहरू बनाउँछौँ है। अनि हाम्रो रेगुलेसन सुपरभिजन ओभरसाइट चाहिँ एकदम स्ट्रङ हुनुपर्छ। त्यो एकदम धेरै स्ट्रङ बनाउने कोसिस गरेका छौँ। अनि त्यसो भयो भने पब्लिक ट्रस्ट बढ्छ ब्याङ्क सेक्टरमा अथवा पेमेन्टको सिस्टममा। अब यहाँ धेरै कुरा त भन्नु छ होइन। अब सरले चाहिँ अब छुट्याउनु भन्नुभयो। अब यो तपाईँ हाम्रो चाहिँ कुनै गुनासो छ भने हामीले गुनासो सुन्ने गर्छौँ। कुनै पेमेन्ट सिस्टमसँग सम्बन्धित संस्थाको सम्बन्धित गुनासो छ, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित गुनासो छ भने हामीले गुनासो पोर्टल बनाएको छौँ। त्यहाँ हाम्रो वेबसाइटमा छ। त्यहाँ तपाईँहरूले आफ्नो गुनासो त्यहाँ चाहिँ टिपाउनु त्यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। हामी इमिडिएटली हामी सुन्ने गर्छौँ। अनि अघि मैले डिजिटल लेन्डिङ कुरा गरेँ, त्यसको लागि चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ त्यहाँ पोर्टल बनाउनुपर्छ। त्यो पोर्टल मार्फत तपाईँले डकुमेन्ट पठाउने अनि तपाईँहरूलाई 2 लाख र 5 लाखको कुन हुन्छ एस्टिमेट गरेर त्यो लोन त्यहाँ खातामा राखिदिनुहुन्छ। अर्को चाहिँ तपाईँको फाइनेन्सियल लिटरेसी कुरा छ। अब फाइनेन्सियल लिटरेसीमा हामीले के गरेको छौँ भन्दै सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो वेबसाइट हेर्नुभयो भने फाइनेन्सियल लिटरेसी सम्बन्धी इबुक्सहरू छ, बुक्सहरू पनि छ हामीसँग, भिडियोजहरू छ, सङ्ग्सहरू छ। अनि हामी चाहिँ डिजिटल लिटरेसी प्रोग्रामहरू देशको विभिन्न पार्टमा चाहिँ हामी हरेक वर्ष हामी सञ्चालन गर्छौँ। अनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदाय, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूलाई पनि यो डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम चलाउनुहोस् भनेर हामी निर्देशन दिएका छौँ। र यस्तो खालको छ हाम्रो चाहिँ। अनि अरू चाहिँ अब सरले छैन भन्नुभयो। हजुर प्रकाश सर, मैले चाहिँ अब सानो एक दुई वर्डमा मात्रै यहाँले भन्नु होला, 1-2 लाइनमा मात्रै। जस्तै अहिले चाहिँ केवाइसी प्रत्येक ब्याङ्कमा गरिरहेछ। अब त्यो कुराहरूलाई चाहिँ रिड्युस गर्नको लागि एक ठाउँमा सेन्ट्रल सर्भरमा चाहिँ केवाइसी राखेर सबैले युज गर्दा पनि हुन्थ्यो नि।
त्यो कुरा एउटा समस्याको रूपमा छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ अब सेक्युरिटीको कुराहरू पनि, जस्तै अब जति पनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ एज ए रेगुलेटरको रूपमा चाहिँ उहाँहरूको सिस्टमलाई चाहिँ कसरी सेक्योर गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि के कस्तो प्रावधान छ? केवाइसीको चाहिँ समस्या नै छ। अब केवाइसी अब तपाईँहरूले चाहिँ एमएस सेफ्टीको उद्देश्यले पनि त केवाइसी चाहिँ तपाईँहरूले सेवा प्रदायकहरूले भनिरहेका छौँ, हामीले रेगुलेसन पनि जारी गरिसकेको। कतिपय इस्यु चाहिँ कस्तो पनि आइरहेछ भने हाम्रोमा अब नागरिकताको फोटोकपी अब तपाईँको डिजिटल केवाइसी अलिकति इफेक्टिभ भइरहेको छैन कि। अब डिजिटली हामी पठाउँछौँ ब्याङ्कमा उपस्थित नभइकन। अब नागरिकताको फोटोकपी पेस्ट गर्ने हो, अब त्यो ओरिजिनलसँग भेरिफाई गर्नु पनि सम्भव छैन डिजिटल्ली। अब त्यो फोटोसप केही गरेर चाहिँ अर्काको नागरिकताको फोटोकपी लिएर अर्कै नाम चेन्ज गर्ने के गर्ने गरिरहेको छ। अनि त्यो गरेर सिम पनि त्यसरी लिइरहेको गुनासोहरू पनि आइरहेको छ। त्यस्तो पनि हामीले भेटेका छौँ। अलिक च्यालेन्जिङ छ कि यो चाहिँ। अब कसरी चाहिँ यो केवाइसी को समस्या समाधान गर्ने? अब अर्काको नागरिकता लिएर नाम चेन्ज गरेर फेक केवाइसी पेस गरेको छ। अब त्यसैबाट टेलिकमहरूको सिम पनि लिइरहेको छ। अनि पुरै तपाईँको फाइनेन्सियल फ्रड होइन, पैसा चोर्ने वालेटबाट, त्यस्तै गरी ब्याङ्क एकाउन्टमा पैसा चोर्ने कामहरू त भइरहेको छ। अब यसरी चाहिँ अब कसरी चाहिँ मिटिगेट गर्न सकिन्छ अलिक गाह्रो भइरहेको छ। अब बायोमेट्रिक फिचरहरू युज गरेर अब केवाइसीको लागि केवाइसीलाई स्ट्रेङ गर्नुपर्छ कि भन्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ। अलिकति च्यालेन्जहरू पनि छ, त्यता पनि सोचिरहेको छौँ। यो च्यालेन्जकै विषय छ कि अलिक केवाइसी चाहिँ। तर हामीले रेगुलेटरको साइडबाट केवाइसी स्ट्रङ हुनुपर्छ, अपडेट हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ रेगुलेसन जारी गरेका छौँ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले यसलाई फलो गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी ओभरसाइट गरिरहेका छौँ। इन्सपेक्सन जाँदाखेरि पनि हामी एकदमै यसलाई चाहिँ सिरियसली हेरेका छौँ। अनि अब अर्को क्वेसन चाहिँ अर्को चाहिँ के भन्नुभयो सरले? सेक्युरिटी कसमा चाहिँ हामीले के भनेको छौँ भने सेक्युरिटी एकदमै स्ट्रङ हुनुपर्छ। डिजिटल ब्याङ्किङ र डिजिटल पेमेन्ट सिस्टमले हामीलाई धेरै सहज बनाएको छ। यसले कस्ट घटाएको छ, यसले टाइम सेभिङ गरेको छ होइन, अहिले इकोनोमिक इफिसियन्सी बढाएको छ, धेरै फाइदाहरू छ। तर च्यालेन्ज पनि छ। अब यसलाई कसरी सेक्युर बनाउने? सेक्युर बनाउनको लागि पनि हामीले निर्देशन जारी गर्छौँ। लामो छलफलपछि निर्देशन ल्याउँछौँ। भुक्तानी सेवा प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन हामी हरेक वर्ष जारी गर्छौँ। त्यसको चाहिँ निर्देशन नम्बर 3 मा सेक्युरिटी सम्बन्धी हामीले कुरा गरेका छौँ। अब कार्ड मार्फत सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूको लागि चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ PCI DSS स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेको छौँ। त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड हो, त्यो चाहिँ फलो गर्नुपर्छ, पुरा गरेकै हुनुपर्छ भनेको छौँ। त्यसै गरी अब EMB स्ट्यान्डर्ड पनि यो पुरा गरेको हुनुपर्छ भनेका छौँ। हामी त्यो पुरा गरेको छैन। भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था तथा अनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था त्यो हामी नजिकबाट निहालिरहेको हुन्छौँ। त्यस गरी ISO 27000 को 21 भर्सन पुरा गर्नुपर्छ भनेका छौँ। त्यस्तै गरी अब अरू कुरा पनि हामी गर्दैछौँ। अब यसको लागि चाहिँ फर्दर स्टडी पनि भइरहेको छ। पछि निकट भविष्यमा अब यसको लागि चाहिँ अझ प्रभावकारी नियमन जारी हुन्छ भनेर अपेक्षा गरौँ। हस् धन्यवाद। मैले चाहिँ अर्को प्यानलिस्ट दुईजना प्रवीण सरलाई र आशिष सरलाई चाहिँ एउटै क्वेसन, यहाँहरूको जुन सिस्टम छ, सोलुसन छ, जुन एप चाहिँ चलाइराख्नु भएको छ, डिजिटल सोलुसनहरू दिइराख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ कतिको सेक्योर छ? त्यसलाई सेक्योर जुन भएको छ त्यसको स्ट्यान्डर्डाइजेसन के कस्तो छ त्यसको बारेमा जस्ट 1-2 सेन्टेन्समा छिटोमा चाहिँ भनिदिनु होला कि? हस्, थ्याङ्क यू फर द क्वेसन। अब सेन्ट्रल ब्याङ्कै साइडमा बसिसकेपछि पक्कै पनि कम्प्लायन्स छौँ पनि भन्नु पऱ्यो र छौँ पनि होइन। उहाँले जुन भनिराख्नु भएको 27001 भर्जनको ISO सर्टिफाइड अर्गनाइजेसन्स त्यो कम्प्लाई गरिसकेको छ। त्यसको साथसाथै अब त्यो भनेको त हाम्रो यतातिर रेगुलेटरले हामीलाई यो गर्नुपर्छ भनेर गरेको कुरा भयो। अपार्ट फ्रम द्याट हामी अघि नैदेखि डिजिटल डाटा गभर्नेन्सको बारेमा कुरा गरिराखेको थियौँ होइन। डेटा नै अब नेक्स्ट गोल्ड हो भनेर भनिसकेपछि हामीले फर्स्टमा गर्ने भनेको एक्सेस कन्ट्रोल। सो एभ्री वान इज नट एलाउड फर द एक्सेसिङ द डेटा।
त्यो पनि मार्क्स डेटा हुन्छ। म आफै मेरो चिनारी यहाँ मेरो मोबाइल नम्बरबाट तपाईँहरूले चिन्नुहुन्छ भने मैले ई सेवामा हेर्दाखेरि 1 2 3 4 अथवा 7 8 9 10 त्यसरी चाहिँ हामीले डेटालाई एनालाइसिस गर्न पाउँछौँ। इभन द सिनियर टिम म्यानेजमेन्ट डजन्ट ह्याभ द डिरेक्ट डेटा एक्सेस। एन्ड देन द नेक्स्ट पार्ट इज 2 factor authentications। कति ठाउँमा तपाईँलाई झन्झट पनि लागेको हुनसक्छ होइन, थम्ब मागिरहेछ, ओटिपी मागिरहेछ, यता भएन उता भएन, तर त्यो गर्नु त्यो अब चापी भनेको साधुलाई हो होइन, चोरलाई त होइन। तर पनि हामीले वी आर टु किप द थिङ्स इन प्लेस, त्यो टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसनदेखि लिएर अरू इन्क्रिप्सन्सको मेथड्सहरू पनि युज गरिराखेको छौँ। त्यसको साथसाथै हामीले विभिन्न अरू सर्टिफिकेसन्सहरू पनि गरिराखेको हुन्छौँ इन्टरनल्ली, प्लस इन्टरनल अडिटहरू पनि रन गरिराखेको हुन्छौँ होइन। आइएसओ लिनको लागि पनि क्वार्टरली अडिटहरू गर्नुपर्छ भने इन्टरनल सक टिम, सेक्युरिटी टिम कम्प्रोमाइज गरेर अनि त्यसले फ्रिक्वेन्टली एउटा के अरे मन्थली नै रेगुलर अडिट्सहरू पनि काम गरिराखेको हुन्छौँ। सो थिङ्स प्लेस राख्नको लागि चाहिँ यो 4-5 वटा स्टेप्सहरू चाहिँ लिइराखेको छौँ। हस्, धन्यवाद। सरले 2 लाइनमा भन्नुभयो। अब आइएमई पे चाहिँ PCI DSS सर्टिफाइड, दि ओन्ली PCI DSS सर्टिफाइड PSP एप हो। त्यो भएर हाइली सिक्योर्ड छ, सबैजनाले ढोकाले चलाएको हुन्छ। त्यही 2 लाइनमा। हजुर, ल अब लास्टमा चाहिँ करिश्मा म्याडमलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कबाट चाहिँ हुनुहुन्छ। अब हामी पनि वर्ल्ड ब्याङ्कसँग काम गरिरहेछौँ र हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो प्रोसेसहरू केही स्लो हुन्छ र हामीले अर्को पनि के पनि हेरिरहेको छौँ, हामीभन्दा पनि बढी चाहिँ ब्युरोक्रेटिक चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्क हो जस्तो लाग्छ हामीलाई। त्यसैले यो सम्बन्धमा चाहिँ यहाँले के एक्सपिरियन्स छ हाम्रो नेपाल सरकारसँग चाहिँ काम गर्दाखेरि के कस्तो छ, जस्ट 1-2 लाइनमा चाहिँ भनिदिनुहुन्छ कि? मलाई अलिक अप्ठ्यारो सिचुएसनमा पारिदिनु भयो। अब यो प्लेटफर्ममा मैले गभर्मेन्टसँग काम गर्न धेरै गाह्रो छ भन्न पनि मिलेन, एकदम सजिलो छ भन्यो भने झुट हुन्छ है। तर सरले नै समराइज गरिसक्नु भयो, गभर्मेन्टको प्रोसेस अलिकति कम्बरसम छ, विश्व ब्याङ्कको त्योभन्दा पनि कम्बरसम र ब्युरोक्रेटिक छ। तर एउटा कुरा मैले के भन्नुपर्छ भने जुन ठाउँमा अरू कोही पुग्दैन त्यो ठाउँमा गभर्मेन्ट पुग्छ कि, द्याट इज द एडभान्टेज अफ वर्किङ विथ द गभर्मेन्ट भन्छु म है। र यो जुन हाम्रो डिजिटाइजेसनकै कुरा पनि छ, जस्तो अब हाम्रो 2 जना सरहरू यहाँ हुनुहुन्छ है, उहाँहरूले पनि थुप्रो प्रयास गरिरहनु भएको छ। अर्बन सेक्टरमा एकदम आउटरिच धेरै छ, युजर्सहरू धेरै हुनुहुन्छ, तर रुरल स्पेसमा त्यो चिजमा चाहिँ अवेरनेस पनि कम छ, अपटेक कम छ होइन। र त्यो चिजमा चाहिँ गभर्मेन्टले अलिकति स्पेसली म चाहिँ भन्छु पोलिसी लेभलमा प्राइभेट सेक्टरलाई अलिकति स्पेस दिन सक्नुभयो भने र त्यसै गरी इनोभेसनलाई पनि अलिकति स्पेस दिन सक्नुभयो भने एटलिस्ट एग्रिकल्चर सेक्टरमा चाहिँ अझ म्यासिभ रूपमा चाहिँ आउटरिच पनि हुनसक्थ्यो र अपटेक पनि हुनसक्थ्यो होला भन्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु सरलाई। आई होप आई आन्सर्ड योर क्वेसन। हस्, धन्यवाद। अब टाइम कन्स्टेन्टले गर्दाखेरि हामी 2टा मात्रै क्वेसन चाहिँ अडियन्सबाट लिन्छौँ र यस म्याडम, यहाँको क्वेसन चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ कुन चाहिँ पेनलिस्टसँग छ डाइरेक्टली चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ र 2टा क्वेसन मात्रै हामी लिन्छौँ र त्यसपछिको चाहिँ क्वेसन यहाँहरू लेखेर चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्ट टिमलाई दिनु होला, उहाँहरूले कलेक्सन गर्नुहुन्छ र त्यसपछि हामी जवाब दिन्छौँ। हस्, धन्यवाद। म रिता बस्ताकोटी, म चाहिँ साना सीमान्त भूमिहीन महिला किसान जो देशमा चाहिँ झन्डै कृषि कर्ममा लागेका जनसङ्ख्याको 80% जनसङ्ख्या पर्छन् भन्ने संस्थाको राष्ट्रिय कृषक सम्म महासङ्घ नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर यहाँ आइरहेको छु। मेरो प्रश्न चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई छ। राष्ट्र ब्याङ्कले सबै ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ कृषिमा सहुलियत ऋण लगानी गर्न भनेर निर्देशन गरेको छ, तर अन्य ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ यो ब्याङ्कलाई सहुलियत कर्जामा लगानी गर्नुभन्दा बरु चाहिँ फाइन तिर्न नै सजिलो हुन्छ भनेको जस्तो हामीले सुन्छौँ। जुन साना सीमान्त महिला किसानहरू जो उनीहरूले एउटा भैँसी किन्न र उनीहरूको महिलाको हकमा त कुरा गर्दा उनीहरूको धितो राख्नको लागि जमिन पनि उनीहरूको नाममा हुँदैन, त्यस्ता किसानहरूले सहुलियत कर्जामा पहुँच राख्न सकेको छैन। हाम्रो संस्थाले गरेको अध्ययनले यही बताउँछ। त्यस कारणले यो कहाँसम्म सत्य हो र त्यो साना सीमान्त भूमिहीन महिला किसानहरूलाई यो कृषि कर्जामा
सहुलियत ऋणमा पहुँच पुर्याउनको लागि टेक्नोलोजी कस्तो आउँदैछ मेरो प्रश्न एउटा हो। अर्को चाहिँ मैले अघि नै पनि राख्न खोजेको थिएँ एउटा प्रश्न, यत्र विधि हामीले आज टेक्नोलोजीको बहस गरिरहँदाखेरि त्यो 80% किसान हिमाल पहाड तराई डाँडाकाँडा दुर्गम ठाउँमा चाहिँ कृषि कर्म गरेर बसिरहनु भएको जनताहरूलाई चाहिँ यो टेक्नोलोजीले छोला जस्तो लागेन। तिनीहरूका लागि चाहिँ सरकारकै नीतिले समेत त्यो सङ्ख्यालाई चाहिँ के नीति तथा कार्यक्रमबाट चाहिँ टाढा राखेको छ। यो समूहलाई अनिवार्य प्यानको कुरा गर्दाखेरि त्यो समूहमा समेत आएर उनीहरूले प्यान अनिवार्य गरेर सरकारी सेवा सुविधा लिन सकिरहेका छन् भने व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूले प्यान अनिवार्य गरेर सरकारी सेवा सुविधा तिनीहरूले लिन पाउने अवस्था पनि बनेको छैन भने टेक्नोलोजी मार्फत चाहिँ सूचना प्राप्त गरेर पहुँच राखेर उनीहरूले कृषि कर्ममा चाहिँ अप्लाई गर्लान् भन्ने हामीलाई लाग्दैन। त्यस कारणले त्यो वर्गलाई छुने किसिमको टेक्नोलोजी चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने धारणासहित मेरो सुझाव राख्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। अर्को क्वेसन? Yeah, please. Yeah. Thank you, sir. Once again, it's me, Raman Pradhananga. I'm a co-founder of Vertex Spatial Technology. So, अघि मैले भने जस्तै हामी चाहिँ स्पेशली सप्लाई चेन अप्टिमाइजेसनमा काम गरिरहेका छौँ र हामीले सप्लाई चेन अप्टिमाइजेसनमा काम गर्नुको मेन रिजन चाहिँ के हो भने टु इराडिकेट द मिडल म्यान भन्ने हाम्रो कन्सेप्टमा काम गरिरहेका छौँ। सो मिडल म्यान इराडिकेट गरेपछि चाहिँ के हुन्छ भने स्पेशली फार्मर्सले आफ्नो प्रोडक्सन अनुसारको पेमेन्ट पाइरहेको छैन र तपाईँको इभन रिटेलर्सले पनि त्यो अनुसारको प्रफिट गेन गर्न पाइरहेको छैन। सो उनीहरूलाई फेयर पेमेन्ट हुन्छ जब हामीले मिडल म्यान इराडिकेसन गर्छौँ, सप्लाई चेनलाई अप्टिमाइज गर्छौँ। सो यो सप्लाई चेनलाई अप्टिमाइज गर्नलाई चाहिँ मलाई पेमेन्ट गेटवेहरूको पनि धेरै ठुलो रोल हुन्छ जस्तो लाग्छ सर। र स्पेशली फार्मर्स र तपाईँको भनौँ न B2B मोडलमा फार्मर र तपाईँको जस्तै कालीमाटीलाई कनेक्ट गर्नलाई त्यस्तो पेमेन्टहरूमा केही सिस्टमहरू तपाईँहरूको त्यस्तो केही प्लानिङ छ कि छैन र यही ट्रान्जेक्सनलाई हामीले एनालाइज गरेर हजुरको वाइ नट क्रेडिट स्कोरिङहरू जस्तो युज गरेर त्यसैबाट लोन प्रोसेस गर्ने त्यस्तो सिस्टमहरूमा त्यसमा केही काम गरिरहनु भएको छ कि छैन? स्पेशली मेरो यो क्वेसन चाहिँ ई सेवा र आइएमई पेको लागि। थ्याङ्क यू सर। म्याडमको त सुझाव मात्रै थियो यहाँ। म्याडमलाई धन्यवाद प्रश्नको लागि। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनेको चाहिँ अब लिस्ट डेभलप कन्ट्रीको सेन्ट्रल ब्याङ्क हो। समस्याहरू धेरै छन् यहाँ चाहिँ। अब हामीले चाहिँ थुप्रै कामहरू गर्नु परिरहेको छ। हाम्रो उद्देश्य फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी पनि हो, फाइनेन्सियल सेक्टर स्टेबिलिटी ल्याउनु अनि इकोनोमिक ग्रोथलाई पनि हेर्नु परिरहेछ। सबै उद्देश्य पुरा गर्दाखेरि ब्यालेन्स मिलाउनु धेरै गाह्रो भइरहेछ। अलिकति हामीले चाहिँ लिबरल क्रेडिट पोलिसीहरू लियो भने त्यहाँ रिपेमेन्ट इस्युहरू आउँछ, त्यसले गर्दा फाइनेन्सियल सेक्टरमा इनस्टेबिलिटी आउने सम्भावना बढेको हुन्छ। अलिकति अब टाइट गर्यो भने चाहिँ टाइट भयो भन्छ, इकोनोमिक ग्रोथमा त्यसले पक्का पनि ह्याम्पर गरेको हुन्छ। त्यसमा ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। अब हामीले के भनेको छौँ भने हामीले एकचोटि चाहिँ के ल्याउँ भने प्राइभेट सेक्टर लेन्डिङको कुरा गऱ्यौँ होइन। हामीले चाहिँ रेगुलेसन जारी गऱ्यौँ, अब त्यो अहिले फेज आउट भइसकेको छ। अहिले डिप्राइभ सेक्टर लेन्डिङ भनेको छौँ, त्यो चाहिँ कन्टिन्यू छ। अब 5% टोटल आउटस्ट्यान्डिङ लोनको क्रेडिटको तपाईँको 5% कम्तीमा चाहिँ 5% चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले डिप्राइभ सेक्टरमा विपन्न वर्गमा चाहिँ लोन फ्लो गर्नुपर्छ भनेको छौँ। त्यो हामी नजिकबाट निहालिरहेको छौँ, व्यक्ति तथा वित्तीय संस्था पुरा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा। अनि अर्को चाहिँ अहिले हामीले प्रोडक्ट सेक्टर लेन्डिङको कुरा गरेको छौँ। त्यसमा चाहिँ अब कृषि टोटल आउटस्ट्यान्डिङ लोनमा कृषि क्षेत्रमा प्रभाव हुने लोनको सेयर कम्तीमा 15% हुनुपर्छ भनेको छौँ। यो चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कको लागि हो। यो चाहिँ अहिले 15% भन्दा कम छ। यो 2083 को असार मसान्तसम्ममा 15% कम्तीमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरा निर्देशन जारी गरेको छौँ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो एनर्जी सेक्टरमा छ 10%, अनि यो माइक्रो अनि कटेज अनि स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजमा 15% भन्ने कुरा गरेका छौँ। अब यस्तो छ कि यो अब बिना धितो लोन फ्लो गर्यो भने अब सबैको नियत त राम्रो नहुन सक्छ होइन, मिसयुज हुनसक्छ लोनको होइन।
अब लोन लिएपछि अब डेडिकेट भएर त्यहाँ अब लगानी गरेर आफ्नो चाहिँ सम्पूर्ण तन मन धन दिएर लाग्यो व्यवसाय नगर्नेहरू पनि हुनसक्छ, धेरै थरीका मान्छे हुनसक्छ। अब कृषि क्षेत्रमा चाहिँ अब के समस्या भने एउटा इन्सुरेन्स कम्पनीहरू त्यस इन्सुरेन्स हुन अलिक गाह्रो छ कि, अलिक समस्याहरू छ कि, के समस्या छ भन्ने कुरा अब त्यो छुट्टै बसको विषय हुनसक्छ। अनि क्यास फ्लोको समस्या छ। अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले लोन फ्लो गरेपछि अब महिना पछि लिनु खोज्छ होइन। अब हामीले फेरि यतातिर अलिक टाइट पनि गर्नु परेको छ वित्तीय स्टेबिलिटी स्थापना मेन्टेन गर्नको लागि। अनि क्यास फ्लो चाहिँ अब सिजनल हुन्छ उनीहरूको, त्यो पनि समस्या हो। यदि हुँदा पनि हामीले चाहिँ अब कृषि क्षेत्रमा चाहिँ कम्तीमा 15% चाहिँ हुनुपर्छ भनेका छौँ। अब यसमा कृषि क्षेत्रलाई अलिक सहुलियतपूर्ण लोन फ्लो गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले रिफाइनेन्सको पनि कुरा गरेका छौँ होइन। अब हामीले अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अब रिफाइनेन्स गर्ने हो, उहाँहरूले चाहिँ अब तोकिएको सेक्टरमा चाहिँ त्यो फाइनेन्सियल रिसोर्स प्रवाह गर्ने हो। यसमा पक्का पनि समस्या हुन सक्छन्। हामीले सक्दो प्रयास त गरेका छौँ होइन। अब अझै प्रयास पुगेको छैन, टार्गेट मिट भएको छैन, गुनासोहरू छँदैछन्। अब यो 2080 को जेठ 15 गते पक्का बजेट आउँछ। बजेट पछि हामी तुरुन्त मोनिटरी पोलिसी डिजाइन गर्छौँ। त्यसमा तपाईँहरूको सुझावहरू पनि आउनुपर्छ। हामी कार्यक्रमहरू पनि गर्छौँ। सुझावको लागि हामी नोटिस पनि हामी निकाल्छौँ। त्यो बेला तपाईँहरूको अझै कृषि क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह गर्नको लागि के सुझावहरू हुनसक्छ त्योबाट तपाईँहरू दिनुहोस्। पक्का पनि इन्कर्पोरेट तपाईँहरूको सुझाव इन्कर्पोरेट हुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। अनि अब कृषि क्षेत्रमा चाहिँ वास्तवमा यो डी क्लासको माइक्रो फाइनेन्स इन्स्टिट्युसनहरूबाट चाहिँ बढी लोन फ्लो होस् भन्ने चाहना पनि हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ सामूहिक जमानीमा हो होइन। अनि अर्को चाहिँ हामीले कृषि क्षेत्रको लागि चाहिँ अब बाटो साटो धेरै समस्या हुनसक्छ अनि भनेर परियोजना कर्जा बिना के अरे परियोजना कर्जा दिने बिना त्यो योजनालाई नि धितो मानेर कर्जा प्रवाह गर्नुहोस् भनेर पनि अब गर्नुपर्छ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले भन्ने कुरा पनि निर्देशन जारी गरेका छौँ। यसमा धेरै समस्याहरू हुन सक्छन्। तपाईँहरूको सुझाव छ भने हामी मोनिटरी पोलिसी बनाउँदाखेरि तपाईँहरूको सुझाव आओस्, म पनि त्यसमा इन्भल्भ हुन सक्छु अथवा मैले पनि केही कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छु, त्यो म कोसिस गर्नेछु। धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँको चाहिँ क्वेसनमा के भन्नुहुन्छ? थ्याङ्क यू फर द क्वेसन सर। उहाँले एकदमै राम्रो क्वेसन सोध्नु भएको थियो कि यो मिडल म्यान एलिमिनेसनको लागि चाहिँ पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडरहरूले कसरी काम गर्न सक्छन्, रोड म्याप कस्तो छ भन्ने कुरा सोध्नु भएको थियो। यो एन्टायर एग्रिकल्चरको भ्याल्यु चेन र सप्लाई चेन दुइटै साइडमा फ्रम त्यो सिड प्रोभाइडर टु फार्मर टु अब लोकल ल्याङ्ग्वेजमा कालीमाटीदेखि भान्सासम्म यो पुरै सप्लाई चेनको प्रत्येक डट्सहरूमा प्रत्येक कनेक्ट्सहरूमा चाहिँ पेमेन्ट सिस्टमलाई इन्टिग्रेसन गर्न सकिन्छ। यसको लागि रोड म्याप इनफ्याक्ट पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडरको साइडबाट रोड म्यापै चाहिँदैन। इनफ्याक्ट वी क्यान स्टार्ट फ्रम टुमोरो। यो सर्भिसेस आर एभाइलेबल क्या यो कामहरू गर्नको लागि। नम्बर 1 so we can collaborate any day. You want to come to our office, I mean we are there to help you entirely. Number 2 मा चाहिँ एक्सेस टु क्रेडिटको कुरा गर्नुभएको थियो। अभियसली हामी सबैजना एक्सेस टु फाइनेन्स भनेर यो डिजिटल पेमेन्टको मात्रै कुरा गरेर हुन्छौँ। त्यो एउटा क्रिटिकल कम्पोनेन्ट हो यो इकोसिस्टम प्लेयरहरूको लागि एक्सेस टु क्रेडिट चाहिँ। अब अभियसली पेमेन्ट सर्भिसेसहरू ट्रान्सपेरेन्ट भयो भने अथवा त्यो एन्टायर भ्यालु चेन सप्लाई चेनमा चाहिँ पेमेन्टहरू डिजिटली इनेबल्ड छन् भने डेटा ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ र त्यो फाइनेन्सियल्ससँग रिलेटेड क्रेडिट स्कोर गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। नम्बर 1 त्यही नै च्यालेन्ज हो खास ब्याङ्क्सहरूलाई पनि कि त्यो फन्डको फ्लो कतिको ट्रान्सपेरेन्ट छ। त्यो फन्डको फ्लो ट्रान्सपेरेन्ट भयो भने त्यो पर्टिकुलर एन्टिटी अथवा त्यो फार्मरको प्लानको एगेन्स्टमा लोन दिनलाई अथवा क्रेडिट एक्सटेन्ड गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यो भिजिबल छ भने। अनि मोस्टली त्यो भिजिबल हुँदैन। त्यो भिजिबल बनाउनलाई डिजिटल पेमेन्टहरू इन्टिग्रेसन गर्नु सबभन्दा नम्बर 1 क्राइटेरिया नै भयो। अन टप अफ इट त्यसले मात्रै दिने क्रेडिट स्कोरले पनि नपुग्ला। जस्तो अघि धेरैजना वक्ताहरूले इन्क्लुडिङ म्यामले पनि भन्नुभयो कि यो जस्तो कि लाइफ स्टकको डेटाको कुरा गरिरहनु भएको थियो। भ्याक्सिनेसन कहिले गरेको छ, कति वर्षको लाइफ स्टक हो, यस्ता कुराहरू। सिमिलरली अघि एकजना म्यामले सोइलको सर्टिफिकेसनको कुरा गर्नुभएको थियो। सिमिलरली सिडको इन्फर्मेसन सिस्टमको कुरा गर्नुभएको थियो।
यो सबै इन्फर्मेसन सिस्टमहरू चाहिँ डिसइन्टिग्रेटेड भएर बस्यो भने चाहिँ फार्मिङसँग रिलेटेड क्रेडिट स्कोर चाहिँ एब्सोल्युट जेनेरेट हुन सक्दैन। सो यसमा चाहिँ मेरो सुझाव नेपाल सरकारलाई सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ के हो भने यस्तो खालको इन्फर्मेसन सिस्टममा काम गर्ने एन्टिटिजहरूलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गरौँ र सोइलको क्रेडिट स्कोर, लाइफ स्टकको क्रेडिट स्कोर, सिडको क्रेडिट स्कोर, त्यसपछि फार्मरको बिहेभियरल क्रेडिट स्कोर अनि बल्ल त्यस पछाडि उसको पेमेन्ट रिलेटेड क्रेडिट स्कोर, यो 6-7 किसिमका सबै थोकबाट जेनेरेट हुने क्रेडिट स्कोर चाहिँ एक्चुअलमा रियल क्रेडिट स्कोर हुन्छ। यो डेभलप गर्न चाहिँ अब हामी UNCDF देखि लिएर वर्ल्ड ब्याङ्क सबै यहीँ छौँ होइन, सबैजना मिलेर नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसन छ, उहाँहरूसँग मिलेर चाहिँ एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गरौँ, नेपाल सरकारले त्यसलाई फेसिलिटेट गरोस् सो द्याट त्यो क्रेडिट स्कोर रियलमा जेनेरेट होस्, नेपाल सरकारले त्यसलाई भ्यालिडेट गरोस्। हामी जस्ता पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडरहरू वी आर रेडी टु गो टु त्यो लास्ट माइलसम्म इन्टरफेसहरू प्रोभाइड गर्न, उहाँहरूलाई सिकाउन, चलाउनलाई। अब लेन्डर पनि कम्फर्टेबल हुनु पऱ्यो यसको लागि, सो गभर्मेन्टले भ्यालिडेट गरिदियोस् त्यो डेटाहरूलाई। लेन्डर कम्फर्टेबल छ भने र भ्यालिडेटेड डेटा छ भने वी आर रेडी टु फेसिलिटेट त्यो क्रेडिट एक्सटेन्ड गर्नलाई, एक्सेस टु क्रेडिटलाई चाहिँ इनरिच गर्नको लागि। सो यो एउटा इकोसिस्टम बिल्डिङ अब हामीले यसलाई यसरी एउटा यही फोरममा एउटा नोमेनक्लेचर नै गरिदिउँ न होइन, हामी UAE भनेर दाजुभाइहरू काम गर्न जाने ठाउँ बुझ्छौँ होइन। अब आज चाहिँ हामी युनाइटेड अथवा युनिफाइड एग्रिकल्चर इकोसिस्टमको कुरा गरौँ न होइन। सो यो यस्तो खालको इकोसिस्टम हो जहाँ चाहिँ क्रेडिट स्कोर चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली बिल्ड हुन्छ, गभर्मेन्टले फेसिलिटेट गर्छ, भ्यालिडेट गर्छ, लेन्डरहरूले त्यसको बेसिसमा चाहिँ लेन्ड गर्छन्, PSPsहरूले त्यसलाई फेसिलिटेट गरिदिन्छन्। सो एज सिम्पल एज द्याट। तर अब यसको लागि अलिकति ट्रु लेभलको भिजन, मोनिटरिङ, एक्जिक्युसन प्लानहरू चाहिन्छ अनि एटलिस्ट फ्रम PSP साइड, IMEPay को साइडमा वी आर रेडी टु हेल्प गभर्मेन्ट अर दि एजेन्सी टु डु बिल्ड दिस काइन्ड अफ थिङ इन टर्म्स अफ टेक्नोलोजी। यति नै भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। अब लास्टमा सम गर्नुभन्दा पहिला एउटा क्वेसन हाम्रो प्रकाश सरलाई, अब सायद चाहिँ यो क्वेसन सबैको छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले डिजिटल सर्भिसेसहरू लिँदाखेरि अथवा चाहिँ अनलाइन पेमेन्टहरू गर्दाखेरि त्यो सजिलो होस्, सहज होस् भनेर हामी गर्छौँ, त्यो चाहिँ जहिले पनि खुला हुनुपर्छ। तर केही जस्तै भनौँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण केही कुरा गऱ्यो भने हामी पेमेन्ट गर्दाखेरि 10 बजेपछि मात्रै खुल्छ, एउटा त्यो समस्या छ। र हामी डिजिटल सर्भिसेस लिँदाखेरि अनलाइन पेमेन्ट गर्दाखेरि झन् चाहिँ उहाँहरूको त काउन्टरमा घट्छ नि, काउन्टरमा त काउन्टरको व्यक्तिहरू त घट्यो भनेपछि कस्ट चाहिँ घट्नुपर्ने, प्रत्येक ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ 5 रुपियाँ चाहिँ लिइराख्नु भएको छ। त्यो सम्बन्धमा यहाँहरूको केही उहाँहरूसँग समन्वय चाहिँ भएको छ कि छैन? धन्यवाद सर। अब कस्टको कुरा गर्दाखेरि अब पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर, पेमेन्ट सिस्टम अपरेटर, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको पूर्वाधारको कुरा गर्नुपर्छ। धेरै नै लगानी हुन्छ, एकदमै धेरै नै लगानी हुन्छ। अब कतिपय पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर, भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू त लसमै पनि छैन, अब केही त अब अलिक माथि पनि आइसकेको छ। धेरै नै ठुलो लगानी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले चाहिँ अब यो पेमेन्ट सिस्टम डिपार्टमेन्टमा 3 वर्ष जति भयो काम गरेको, त्यो अनुभवबाट देखाएको छ। अब तर मोनोपोली मार्केटको कुरा पनि आउँछ यहाँ। कतिपय अवस्थामा तपाईँको धेरै नै कस्ट थियो, जस्तै इन्टरब्याङ्क फन्ड ट्रान्सफरमा अब 200-300सम्म ल्याएको थियो होइन। अब त्यो अलिकति मोनोपोली मार्केट जस्तो थियो। त्यो चाहिँ हामीलाई अलिकति जायज लागेन अनि धेरै गुनासो पनि आयो अनि हामीले यसो अध्ययन गर्दाखेरि त्यो चाहिँ निकै नै धेरै रहेछ भन्ने कुरा भएको हुनाले त्यसलाई घटाएर अहिले हामी म्याक्सिमम चाहिँ 10 रुपियाँमा ल्याएको छौँ। त्यस्तै गरी यो अफस ट्रान्जेक्सन कार्डको कुरा गर्नुभएको छ, जस्तै अफसकोमा पनि तपाईँको धेरै नै चार्ज गरिरहेको थियो 50-100सम्म, अब त्यसलाई चाहिँ ₹15 म्याक्सिमम लिन पाउने भनेर बनाएको छु। त्यो अफस भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै मसँग माछापुच्छ्रे ब्याङ्कको डेबिट कार्ड छ होइन, अब माछापुच्छ्रे ब्याङ्कको ATM मेसिन छैन यहाँ, त्यहाँ लक्ष्मी ब्याङ्कको छ, लक्ष्मी ब्याङ्कबाट मैले क्यास विथड्र गऱ्यो भने त्यो धेरै नै लिएको थियो, अहिले बढीमा चाहिँ 15 रुपियाँ मात्रै लिनु पाउने भन्ने बनाएको छौँ हामीले। यसरी अध्ययन गर्दै जाने हो। अब अरू कतिपय सेक्टरको चाहिँ हामीले अध्ययन गर्ने क्रममै छ। अब त्यो अध्ययन गरेर अलिकति कुन चाहिँ सर्भिसको कति कस्ट तोक्ने पनि कुरो भएको हो, तर अलिकति धेरै नै अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। हामीले त्यो फन्ड ट्रान्सफरहरूको चाहिँ तोक्दै गइरहेको छौँ हामीले। अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै गभर्मेन्टलाई हामीले रेभेन्यू बुझाउँछौँ नि,
राजस्व बुझाउँछौँ होइन, अब यो डिजिटल प्लेटफर्मबाट होइन। अब त्यो गर्दाखेरि कति लिने भन्ने कुरा चाहिँ अब कसले बिहोर्ने भन्ने, जसले ट्याक्स तिर्छ उसले बिहोर्ने, त्यसको लागि हामीले स्ल्याब तोकेका छौँ होइन। त्यो मर्चेन्ट डिस्काउन्ट रेट भन्छ कि अर्को, अब मर्चेन्ट डिस्काउन्ट रेट चाहिँ कसले बिहोर्ने त? सुरुमा इन्डिया भन्ने पनि इन्डिया गभर्मेन्टले पनि एउटा फन्ड क्रिएट गरेर बजेट छुटाएर त्यहाँ बिहोरेको थियो। अनि त्यस्तै गरी रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डिया भनौँ न, केन्द्रीय ब्याङ्कले पनि अलिकति सहयोग त्यसमा चाहिँ बजेट छुटाएको थियो। अब अध्ययन गर्दै जाने रहेछ कि सर। अनि क्युआर जस्तै क्युआरबाट पेमेन्ट गर्यो भने कस्ट फ्री छ अहिले, त्यसमा क्युआर सर्भिस प्रोभाइडरहरूले चाहिँ लसै बिहोरिरहेको छ। अहिले चाहिँ तपाईँको प्रमोसनल फेजमा हुनाले पछि नाफा हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँले कस्ट बिहेयर गर्नुभएको छ। अब यो हामी चाहिँ सरले पार्टिकुलर कुरा सोध्नुभयो, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बिजुलीको बिल तिर्दाखेरि अब त्यहाँ उसले नै टेन्डरिङ गरेको छ, त्यसलाई रेगुलेसन गर्न अलिक गाह्रो भयो कि। वास्तवमा क्यास म्यानेजमेन्ट गरेको हुनाले मर्चेन्ट भनेको त नेपाल विद्युत प्राधिकरण हो, त कस्ट चाहिँ उसले बिहोर्नु पर्ने हो जस्तो लाग्छ होइन, एमडिआर। किनभने उसको चाहिँ तपाईँको धेरै सेभिङ भयो नि त, उसको उहाँको चाहिँ तपाईँको रिसोर्समा सेभिङ भयो होइन, स्टाफै कम भयो डिजिटल पेमेन्ट भएपछि त। अब त्यो चाहिँ वास्तवमा तिर्नेलाई जसले चाहिँ ग्राहकहरूलाई लागेको छ एमडिआर, त्यो कसले बिहोर्ने भन्ने कुरा चाहिँ विवादको विषय छ। तर हामीले अहिले चाहिँ अब हामी विद्युत प्राधिकरणको काउन्टरमा गएर तिर्दाखेरि पनि त हाम्रो त कस्ट त 5 रुपियाँले पुग्दैन नि सर, जानु पऱ्यो, बाइकमै गए पनि पेट्रोल खर्च हुन्छ होइन, टाइमको कुरा आउँछ। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ जसले तिर्ने उसले बिहोर्दा ठिक हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मेरो पर्सनल भ्यूमा। तर भविष्यमा अब यस्तै चाहिँ कस्टहरू चाहिँ अब भोल्युममा धेरै भोल्युम बढ्दै गएपछि त कस्ट पक्का पनि घट्छ होइन। अब भुक्तानी सेवा प्रदायक, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूले पनि पछि भोल्युम बढ्दै आफ्नो ट्रान्जेक्सन भोल्युम बढ्दै गयो भने पक्का पनि कस्ट घट्छ। अहिले चाहिँ घटाउन सकेको छैन, पछि अब यो 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ कति लिन्छ होइन, त्यो कस्ट चाहिँ बढी भयो भन्ने लाग्यो भने हामी स्टडी गर्छौँ, पक्का पनि स्टडी गर्छौँ। स्टडी गरेर कति हो त्यो चाहिँ हामी अप्पर लिमिट चाहिँ हामी सिलिङ तोक्न सक्छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रकाश सर लगायत सम्पूर्ण प्यानलिस्टहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ अडियन्सहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र आयोजकको लागि पनि यो मौका दिनुभएकोमा चाहिँ धन्यवाद दिँदै आजको यो सेसनको कार्यक्रम चाहिँ यही सम्पन्न भएको निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। Thank you, the entire panelists of panel 2. We are very delighted to have you in this session as well. We have very short notice for this one. On behalf of organizer, FAO Nepal has a very big heart in terms of the hospitality and the facilitations for this entire program. But comparing to our heart, the space of the Regency is a bit small. So we simply request you, this is our lunch break. Hope you will adjust that space and company. And we'll see you at 3:15. Thank you.
আমার ধরেন দুধ বেচতে পারতাম না, মেলা কিছু ধরেন ঝামেলায় ধরেন পড়তে হতো, বিল অঞ্চল না ধরেন। সেন্টার আসার পর অনেক কিছু জানতে পারছি। ডিজিটাল সেন্টার ঋণের হিসাব রাখে, আর গাভীর কতখানি দুধ হয় তার হিসাব রাখে। ধরেন এখন গরুর যত্ন নিতে পারতেছি, আগের থেকে অনেক গরুর দুধ পাতেছি।
हेलो हेलो नमस्ते सर म्याडमहरू, हामी एकैछिनमा सुरु गर्न गइराखेका छौँ। सबैजना बाहिर कोरिडोरमा भएको सर म्याडमहरूलाई पनि भित्र हलमा उपस्थित भइदिन अनुरोध गर्छु। र हामीसँग यो तेस्रो प्यानल डिस्कसन रहेको छ र हामी करिब 1 घन्टा यसमा डेडिकेट गर्नेछौँ। र यसमा हामीलाई उपलब्ध टपिक के छ भने बिल्डिङ ए सस्टेनेबल डिजिटल एग्रिकल्चर इकोसिस्टम इन नेपाल भनेर। डिजिटल एग्रिकल्चरको इकोसिस्टममा के कस्ता कामहरू भइराखेका छन् र यसलाई एउटा रोबस्ट खालको डिजिटल एग्रिकल्चर इकोसिस्टम कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हामी नेक्स्ट 1 घन्टा छलफल गर्नेछौँ। र हामीसँग 4 जना एक्सपर्ट प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ। र यसमा पहिलो प्यानलिस्टको रूपमा हामीसँग सोनिका मानन्दर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ को फाउन्डर एन्ड सिटिओ अफ एलोय कम्पनीबाट हुनुहुन्छ र म उहाँलाई डेस्कमा आमन्त्रित गर्दछु। सोनिका मानन्दर म्याम। त्यसपछि दोस्रो एक्सपर्टको रूपमा हामीसँग हुनुहुन्छ निना जोशी। उहाँ चाहिँ सिनियर डाइरेक्टर एसिया प्रोग्राम हेफर इन्टरनेसनलबाट। बेसिकली उहाँले म्यानेजमेन्ट र ब्लकचेन डेभलपमेन्टमा एक्सपर्टिज राख्नुहुन्छ र उहाँलाई म डेस्कमा अनुरोध गर्छु। र तेस्रो एक्सपर्ट हुनुहुन्छ हामीसँग फैसल कुमार हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ इसिमोडबाट हुनुहुन्छ र उहाँ रिमोट सेन्सिङ र डिजिटल उसमा एग्रिकल्चरमा विशेष एक्सपर्टिज राख्नुहुन्छ। उहाँलाई पनि म यसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। र चौथो एक्सपर्टको रूपमा हामीसँग हुनुहुन्छ दिपेश विष्ट, सिइओ ई गभर्नेन्स कमिसन। म दिपेश सरलाई पनि त्यसमा आइदिन आग्रह गर्न चाहन्छु। र यसरी हामीसँग यो सेसनमा एकदमै यो क्षेत्रमा प्रोमिनेन्टली आउटस्ट्यान्डिङली काम गरिराख्नु भएको र एक्सपर्टिज भएको विज्ञ सर म्याडमहरू हुनुहुन्छ र उहाँको इनपुट हाम्रा लागि निकै भ्यालुएबल हुनेछ। र हामीलाई करिब पौनेदेखि हामीसँग पौने घन्टा जति 45 मिनटदेखि 50 मिनटको टाइममा हामीले सक्नुपर्नेछ। र यसमा हामी 3 राउन्डमा जानेछौँ र प्रत्येक क्वेरिजको लागि प्रत्येक एरियाको लागि हामीले 5 मिनट डेडिकेट गरेका छौँ। र त्यो 5 मिनटभित्र यहाँहरूले जुन मैले क्वेरिजहरू राख्ने प्रयास गर्नेछु त्यसलाई इलाबोरेट गरेर आफ्नो भ्युजहरू राख्दिन अनुरोध गर्छु। 4 मिनटमा समअप गरेर 5औँ मिनटमा त्यसलाई गरेर म नेक्स्ट उसमा जाने प्रयास गर्नेछु। सर्वप्रथम हामीसँग मैले पहिलो उसमा चाहिँ हाम्रो सोनिका मानन्दर म्याम लाई अनुरोध गरेँ। उहाँ चाहिँ एलोय इन्टरनेसनल एलोय कम्पनीबाट हुनुहुन्छ, एग्रिटेकबाट। उहाँ चाहिँ बेसिकली कम्प्युटर इन्जिनियर हुनुहुन्छ र उहाँ क्लाइमेट चेन्ज र सोसियल इन्टरप्रिन्योरसिपको लिडरसिपमा असाध्यै आउटस्ट्यान्डिङ काम गरेको र कोरियन युनिभर्सिटीको एरोस्पेस इन्जिनियरिङको एलुमनाई पनि हुनुहुन्छ। र उहाँको एक्सपर्टिज काम गर्ने विधा हेर्दाखेरि डाइभर्स पर्सनालिटी हुनुहुन्छ र उहाँले युनाइटेड नेसन्सको 2019 को नेसनल जियोग्राफिक सोसाइटीको इमर्जिङ एक्सप्लोरर को एवार्ड र यङ च्याम्पियन अफ अर्थ भन्ने एवार्ड पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। यस सन्दर्भमा उहाँलाई विशेष बधाई पनि छ। एलोय भन्ने बित्तिकै यो थाई ल्याङ्ग्वेजमा मिठो भन्ने बुझिन्छ। सायद उहाँको कम्पनी मिठो नै हुनुपर्छ र आउटस्ट्यान्डिङली काम गरेको पनि हुनसक्छ। यसैले अब हामी कृषिको क्षेत्रमा बेसिकली डिजिटलाइजेसन अलि पछि छ। अरू सबसेक्टरहरूलाई हेर्दाखेरि कृषिमा अझै पनि डिजिटलाइजेसनको स्कोप धेरै छ र डिजिटल डिभाइडमा पछि परेको क्षेत्र हो भन्छु म। यो फार्मर्सदेखि लिएर अहिलेसम्म सबै एस्पेक्टमा हेर्दाखेरि। तर पनि यहाँभित्र धेरै राम्रा कामहरू भएका छन् र यो कामलाई यसको स्कोपलाई यहाँ भएका अपर्च्युनिटीलाई आफ्नो विभिन्न तरिकाले एक्सप्लोर गरिराखेको इन्टरप्रेन्योरहरू हुनुहुन्छ।
र यसमा हाम्रो सोनिका म्याडम हुनुहुन्छ र यो एग्रिकल्चरको डिजिटाइजेसनमा एलोय कम्पनीले सायद एउटा यो फाइनान्सिङ पार्ट, क्रेडिट मोनिटरिङ पार्ट र एउटा अडिट पार्टमा जस्तै यहाँहरूले एप्सहरू सफ्टवेयर डेभलप गरेर काम गरिराख्नु भएको छ, त्यो केसलाई सर्टली तपाईँको लेसन लर्न र कसरी काम गरिराख्नु भएको छ मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले एकदमै राम्रो परिचय पनि दिइसक्नु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। एलोय यसको मिनिङ मिठो चाहिँ होइन है, तैपनि मिठो कम्पनी भनेर बुझिदिँदाखेरि भइहाल्छ। हामी चाहिँ एउटा फाइनेन्सियल टेक्नोलोजी कम्पनी हौँ। हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यो एग्रिकल्चर सेक्टरमा किन हामीले आयौँ भन्ने कुरा चाहिँ म यसपछि भन्छु, अलिक छोटोमै भन्न कोसिस गर्छु। हाम्रो कम्पनीको प्लेटफर्म, सफ्टवेयर भन्दैनौँ, प्लेटफर्मलाई चाहिँ यो किनभने हामीले वेबबाट चलाउँछौँ, प्लेटफर्मबाट के गर्छौँ भन्दाखेरि जे प्रयोजनको लागि आएको पैसा छ त्यही प्रयोजनमा लगानी भयो कि भएन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एउटा मोनिटरिङ टुल चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय वा कुनै पनि डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरूलाई दिने गरेको छौँ। र यसको साथसाथैमा चाहिँ रिकभरी प्रोसेसमा केही प्रब्लम छ कि छैन त, केही समस्या आउनेवाला छ कि प्रिडिक्सन टुल पनि हामीले चाहिँ दिने गरेको छौँ। एकदम छोटकरीमा चाहिँ मैले त्यसरी भने। अब एग्रिकल्चरमै किन हामीले यो सेक्टर चुज गऱ्यौँ भन्ने कुरामा चाहिँ अब अघि पनि धेरै मैले यहाँ बिहानदेखि मैले सुनिरहेको छु प्यानलमा पनि कुराहरू, यो डिजिटल जुन डिभाइड छ होइन, यो एग्रिकल्चरमा किन धेरै छ त होइन, बिकज अघि पनि एकजनाले भन्नुभयो दिनभरि खेतमै बसेर टाइम सकिसकेको हुन्छ, कहिले चाहिँ म डिजिटल बन्नु त, कहिले एपबारे सिक्नु होइन, यो चाहिँ धेरै हामीले पनि फिल्डमा सुनेकै कुरा हो। त्यो कारणले चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि एलोय अघि म आफै कम्प्युटर इन्जिनियर, एप बनाउन जति सजिलो हुन्छ हामी पनि एसएमएसमा गयौँ के, किनभने एसएमएसको पहुँच भनेको एपभन्दा इन्टरनेटभन्दा चाहिँ धेरै पाइन्छ होइन। सो त्यो कारणले चाहिँ बरु यो पपुलेसनभन्दा डबल जनसङ्ख्या भएको एसएमएस के अरे सिम कार्डलाई लिउँ न किन इन्टरनेटलाई लिउँ भनेर चाहिँ हामीले एसएमएसबाट सुरु गऱ्यौँ। अब हाम्रो सिस्टम प्रयोग गरेर चाहिँ फार्मर्सहरूले स्पेसली के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अघि हाम्रो क्रेडिट वर्दिनेसको कुराहरू निस्केको थियो। लोन चाहिँ मैले यो लागि जस्तै बाख्रा पालनको लागि लिएको छु भनिसकेपछि बाख्रा पालनमै लगाउँछु भनेर हाम्रो सिस्टमबाट छर्लङ्गै देखिने रियल टाइममा भएको कारणले चाहिँ अब ब्याङ्कहरूले अथवा कुनै पनि फर्मल फन्डर्सहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई अलिक बढी पत्याउने चाहिँ गरेको देखिन्छ होइन। त्यस्तै गरी अलिकति फ्रिक्वेन्ट रिपेमेन्ट, हाम्रो जुन रिपेमेन्ट प्रोसेस छ त्यो रिपेमेन्ट प्रोसेसमा पनि उहाँहरू संलग्न हुनु भइसकेपछि चाहिँ अब ब्याङ्कलाई चाहिँ के एउटा अस्योरिटी भयो भन्दाखेरि मैले दिएको लोन चाहिँ कृषिमै लगानी भएछ र मैले यो प्रकारले चाहिँ फिर्ता पनि पाउँदो रहेछु, किनभने ब्याङ्कले पैसा दिएपछि फिर्ता माग्छ होइन। सो त्यो नै मैले अलिकति लामो समय लिए जस्तो लाग्यो, तर हामीले चाहिँ त्यही नै काम गर्छौँ। हजुर धन्यवाद म्याडम, साह्रै राम्रो एग्रिटेकको इनोभेसन रहेछ। हामी चिन्तित पनि हाम्रो लोन हामीले गरेको लगानी माटोमा पुग्यो कि पुगेन, त्यो बाटैमा रह्यो कि भन्ने कुरा सबभन्दा हाम्रो समस्या हो। माटोमा पुग्यो भने माटोले जस्टिस गर्छ, माटोले कसैप्रति अन्याय गर्दैन, तर माटो कि पुग्यो कि पुगेन भन्ने हाम्रो चुनौती छ। त्यो चुनौतीको समाधान उहाँसँग छ र त्यसलाई अलिकति एक्सपान्ड गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। अब यही कुराको लागि मैले अब दोस्रो पार्टमा हाम्रो निना जोशी म्याडम हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ सिनियर डाइरेक्टर हेफरमा हुनुहुन्छ र लाइभ स्टक सेक्टरमा असाध्यै एक्सपर्टिज राख्नुहुन्छ, बेसिकली म्यानेजमेन्ट, र उहाँहरूले काम गरिराखेको ब्लक चेनमा काम गरिराख्नु भएको छ र लाइभ स्टकको प्रोडक्टिभिटी र लाइभ स्टकको सर्भिस पार्टमा ब्लक चेनले कसरी किसानको उत्पादकत्व अर्थात् पशुपालनको उत्पादकत्व बढाउने काम गरिरहेको छ, म यहाँलाई थोरै त्यसमा एक्सप्लोर गरिदिन अनुरोध गर्छु। ओके, हस्, धन्यवाद। म डिरेक्टली ब्लकचेनभन्दा अलिकति ब्याकग्राउन्डमा जान्छु होइन। अब हामी हेफर बेसिकली किसानसँग काम गर्ने संस्था, त्यही पनि अहिले भन्ने हो भने प्राइमेरीली महिला किसानहरूसँग। अब यहाँ जब डिजिटल डिभाइडको कुरा आउँछ, कृषि क्षेत्र यसै पनि चाहिँ मार्जिनलाइज छ होइन, त्यसमा पनि महिला किसानहरू चाहिँ एकदम ठुलो चाहिँ डिजिटल डिभाइड छ। त्यो क्रममा पनि हामीले महिला किसानसँग काम गर्दाखेरि प्रशस्त अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ देखाएको छ। आज डिभाइड छ तर त्यहाँ अपर्च्युनिटिज पनि त्यत्तिकै छ, अलिकति पेसेन्स चाहिन्छ। त्यो क्रममा हेफरले एउटा मुख्य काम चाहिँ के गर्छ भने त्यो जुन डिभाइडेड भएको, जुन चाहिँ मार्जिनलाइज्ड भएको ती महिला किसानहरूमा त्यो एक किसिमको कन्फिडेन्स गर्न सक्छु, यो क्षेत्र मेरो पनि हो, डिजिटल टेक्नोलोजीबाट नडराउने भनौँ न, अरू पनि अपर्च्युनिटी नडराउ, त्यो किसिमको चाहिँ त्यो
पर्सनल ट्रान्सफर्मेसनको एउटा काम गर्छ। मैले किन भन्न चाहेँ भने टेक्नोलोजी भन्ने बित्तिकै हामी सबैलाई डर लाग्छ, त्यसमाथि पनि यो लिट्रेसीको हिसाबले अलिक पछाडि पढेको, त्यो पनि महिलाहरूलाई झन् डर लाग्छ। त्यही भएर त्यो डिजिटल सेक्टरमा हामीले अहिले एग्रिकल्चरको सेक्टरमा कुरा गर्दै रहँदाखेरि चाहिँ त्यो कन्फिडेन्स महिलाहरूलाई जगाउन, महिला किसानलाई जगाउन चाहिँ आवश्यक छ। त्यो क्रममा चाहिँ हामीले एकदम धेरै काम गरेका छौँ। अहिले करेन्टली हामी करिब 4 लाख महिला किसानहरूसँग डिरेक्टली इङ्गेज छौँ। अब हजुरको क्वेसन, हामीले ब्लकचेन बाहेक अरू रेन्ज अफ डिजिटल टेक्नोलोजी टुल्सहरूमा पनि काम गरेका छौँ। अब यहाँको प्रश्न ब्लकचेन भएको म पर्टिकुलरली अहिले ब्लकचेनमा रेस्पोन्ड गर्छु अनि देन अरूको टुल्सहरूको पनि कुरा गरौँला। ब्लकचेनमा चाहिँ हामीले कसरी के आयो क्वेसन भने अहिले कन्ज्युमर्सहरूलाई ट्रेसेबिलिटी एकदम ठुलो इस्यु छ। मैले के खाइरहेको छु त, कहाँबाट आएको कुरा खाइरहेको छु त, यसमा हुन्छ नि यो अहिले केमिकल रेसिड्युजहरू कति छन् त होइन, अब एन्टिबायोटिक्सहरूको रेसिड्युहरू के छ त, त्यो सबै कुराहरूमा हामी ग्रेजुअली वर्ल्ड वाइड र नेपालमा पनि त्यो अवेरनेसहरू आइरहेछ। सो हामीले खाएको खानाहरू कहिले चाहिँ हार्मोन एकदमै छ, मासु खानु हुँदैन भन्ने कुरा आउँछ होइन। त्यसपछि कहिले चाहिँ पेस्टिसाइड्सहरू एकदम धेरै छ, त खानाभन्दा बढी चाहिँ हामी बिग खाइरहेछौँ भन्ने कुराहरू आउँछ। यो कुरा चाहिँ ग्रो गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ त्यो ट्रेसेबिलिटीलाई हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ त भनेर चाहिँ हामीले सानो एउटा पाइलटबाट सुरु गऱ्यौँ। हामी विशेष गरिकन एउटा हाम्रो एकदम एउटा इम्पोर्टेन्ट भ्यालु चेन चाहिँ हामीले बाख्राको भ्यालु चेनमा काम गरिरहेछौँ। अनि त्यो क्रममा चाहिँ हामीले यो बाख्रा पालनको एन्टायर हुन्छ नि, एउटा बाख्रा जन्मेदेखि लिएर त्यो बिक्रीको हुने अवस्थासम्मको त्यो उसको जर्नीलाई चाहिँ डिजिटाइज गरेका छौँ ब्लकचेनमा। अब त्यो कहाँबाट सुरु भयो, डिजिटाइज गर्न कसरी सजिलो भयो त अथवा गाह्रो भयो त भन्ने प्रश्न के पनि रहन सक्छ होला, किनभने किसानको लेभलमा त्यो सम्भव छ त भन्ने पनि प्रश्न आउँछ होला। हामीसँग चाहिँ अलरेडी एउटा यो जेनेटिक CIGIG भन्ने एउटा प्रोग्राम थियो जहाँ चाहिँ हामीले बाख्राको यो सिड एनिमल्स प्रड्युस गर्ने चाहिँ प्रोजेक्ट गरिरहेको थियौँ। त्यसमा चाहिँ सबै डेटाहरू चाहिँ जन्मदेखि उसको चाहिँ हुन्छ नि एउटा एडल्ट भएसम्म त्यो डेटाहरू चाहिँ डिजिटाइज हुन्छ। त्यही डिजिटाइज डेटालाई चाहिँ हामीले ब्लकचेन प्लेटफर्ममा लग्यौँ। अनि त्यसबाट दुईवटा प्रडक्टहरू आउने भयो बाख्राबाट, एउटा चाहिँ सिड एनिमल्स अनि अर्को चाहिँ खसी मिट एनिमल्स। अब त्यसले चाहिँ कम्प्लिट त्यसको चाहिँ होल हिस्ट्री अफ द्याट एनिमल चाहिँ डिजिटाइज हुने भयो। र अनि हामीले लास्ट दुईवटा दसैँमा चाहिँ यो ब्लकचेनमा चाहिँ रेजिस्टर भएको एनिमल्सहरूको चाहिँ त्यो डिजिटल बारकोड सहितको एनिमल्सहरू चाहिँ मार्केटमा ल्यायौँ। यो अहिले त पाइलट स्केलमा छ, तर त्यो पोसिबल छ भन्ने चाहिँ देखायो। र मान्छेहरू काठमाडौँको कन्ज्युमर्सहरू जो दसैँमा सिँगै खसी किनेर खानुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ एकदम भेरी फेसिनेटेड होइन। त्यो बारकोड हेर्ने बित्तिकै त्यो त्यसको फोटो, कहाँ जन्मेको, जन्मिँदा कति तौल थियो, के मेडिकेसन थियो, अहिले चाहिँ ऊ चाहिँ मेडिकेसन एन्थलमेन्टिक फ्री यो उसको एन्टिबायोटिक्स फ्री छ, त्यो होल हिस्ट्री चाहिँ ट्र्याक गर्ने अवस्था चाहिँ रह्यो। सो त्यसले प्रिमियम प्राइस पनि पायो। अब अनि त्यस्तै गरिकन यसको चाहिँ अर्को प्रडक्ट भनेको सिड एनिमल्सहरू। अब अहिले हामीले बाख्रा पालनलाई एन्टरप्राइजिङ लेभलमा लैजाने हो भने सिड एनिमल्सहरूको एकदम ठुलो दुःख छ। अब त्यसले चाहिँ त्यो पनि सप्लाई गर्यो भनेपछि विशेष गरिकन यो ट्रेसेबिलिटी र त्यो क्वालिटी एस्योरेन्सको लागि चाहिँ हामीले ब्लकचेन युज गरेका छौँ। अब अहिलेलाई पाइलट फेजमा छ। डेफिनेटली यो चाहिँ स्केल गर्न सकिन्छ। किसानहरू चाहिँ त्यसमा इन्ट्रेस्टेड छन्। त्यो डेटा ग्यादर गर्ने र त्यो डिजिटल डिभाइड हुँदा त्यो पोसिबल छ भन्ने चाहिँ एउटा इक्जाम्पल हामीले देखेका छौँ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू म्याम। ब्लकचेनको स्कोप छ, अपर्च्युनिटी पनि छ र त्यसले फार्मर्स र कन्ज्युमर्स दुइटैलाई बेनिफिटेड गर्छ भन्ने कुराको एक्सप्लेन उहाँले गरिराख्नु भएको छ र हाम्रो लागि एउटा नयाँ एभेन्युज पनि हो त्यो। नेक्स्टमा म असाध्यै रिमोट सेन्सिङ भन्ने विषय अहिले र पहिलादेखि नै एकदम प्रोमिजिङ थियो र अहिले हाम्रो इसी मोडमा काम गर्नुहुन्छ उहाँले यसको एक्सपर्टको रूपमा फैजल साहब, र अहिलेको उसमा कुन बिरुवालाई खाना चाहियो कि चाहिएन भने उहाँले यहीँबाट भनिदिन सक्नुहुन्छ। पानी चाहियो हो कि त्यसलाई दाना चाहियो हो कि के चाहियो भन्ने कुराको क्षमता उहाँले राख्नुहुन्छ। र त्यस्तै फार्मर्सलाई अथवा हाम्रो कामलाई कसरी सहज बनाइदिएको छ यहाँहरूको इनोभेसनले, रिमोट सेन्सिङले, यसलाई चाहिँ थोरै र आगामी दिनमा हामी कसरी जान सक्छौँ सरलाई राख्दिन अनुरोध गर्छु म। Yeah, thank you very much, Shreyaji. So I'll be speaking English. I'm not too good at Nepali, but I understand it very well. It's been 10 years that I'm in Kathmandu. So before, Mishraji, before going to farmer level, so I would like to talk about this public sector, what is this context. So lots of our conversation has been focused on role of public sector as a facilitator.
for adoption of technologies by various communities, fintech, farmers, entrepreneurs. But there is a huge scope for public sector itself to adopt those technology, to improve their services as well as decisions based on evidence and other areas. One technology which Mr. Ji mentioned is remote sensing, earth observation. I think agriculture sector and particularly public sector, public institution has huge potential to adopt those technology. And if we look at especially in context of climate change. So if we talk about use of remote sensing for natural resource management, it started with forestry sector. And in forestry sector now this adoption of remote sensing is mature. And then there were some technical limitations, I'll not get into that. There is a less adoption in agriculture sector. But since 2017-16, there are a number of satellites which support those decision-making related to agriculture. If we talk about the decisions related to agriculture, and if we look at the time scale, there are decisions related to policy and sustainability. Like for example, if I refer back to example in Nepal, like for example, when we, under PMP project, when we identified the crop zones and value chain, that was the time where you identified those zones for next 15, 20, 30 years. So that is the kind of decision which you have to make based on the climate projections and anthropogenic projections, market projections, and that is one scale. Then if we come forward, then we have seasonal scale, yearly assessments, which are mostly related to food security, yearly food security and kind of things. And we go further, then we come to the point where farmer relevant advisories comes in. And that is where like you need to communicate those information to farmer to take decisions to make optimum use of resources. But in the since last few years or in coming days, we are also coming across these devastations, climate devastations. And then there are decisions related to insurance, compensation, and maybe in coming days, loss and damage. Again, those earth observation technologies are very, very effective. And there is there's a time to adopt those technologies at this point of time, and so that we can deal with, particularly with climate change and climate change related devastations. So if we can come back for some on-ground examples in next iteration. Maybe. Yes. Okay, thank you, Faisal sir. उहाँले क्रप मोनिटरिङ क्लाइमेट चेन्जको कन्टेक्स्टमा हामी रिमोट सेन्सिङ जुन टुल छ त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ र यसले फार्मर्सलाई कसरी बेनिफिट गर्न सक्छ भन्ने कुरा एक्सप्लोर गर्नुभयो। अब हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो नेपाल सरकारको ई गभर्नेन्स कमिसनको सिओ साहब हुनुहुन्छ र एपेक्स अर्गनाइजेसन हो डिजिटल गभर्नेन्सको लागि र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क भित्र त्यहाँभित्र एग्रिकल्चर डिजिटाइजेसनको फ्रेमवर्क छ र यस सबैलाई अहिले ई गभर्नेन्स कमिसनले कसरी यो डिजिटल इकोसिस्टम डेभलप गर्नलाई सपोर्ट गरिरहेका छ त्यसबारेमा छोटो प्रकाश पार्दिन अनुरोध गरेँ। धन्यवाद। आजको टपिक छ यो डिजिटल एग्रिकल्चर इकोसिस्टम कसरी बन्छ भन्ने विषयमा हामी आज डिस्कसन गर्दैछौँ। डिजिटल एग्रिकल्चरल इकोसिस्टम भन्दा पहिला हाम्रो नेपालको इकोसिस्टमको बारेमा हामीले कुरा गर्नुपर्छ। जबसम्म हाम्रो नेपालको होल सिस्टमको इकोसिस्टम बन्दैन तबसम्म कुनै पनि अरू सिस्टमको पर्फेक्ट इकोसिस्टम बन्दैन। ई गभर्नेन्स कमिसन आजभन्दा 7 महिना अगाडि बनेको हो। यसको चेयरम्यानसिप प्राइम मिनिस्टर आफैले गर्नुहुन्छ, सञ्चार मन्त्री यसको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, मुख्य सचिव सदस्य हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव सदस्य हुनुहुन्छ, 2 जना विज्ञ सदस्य हुनुहुन्छ र म पनि सदस्य सचिवको रूपमा छु। हाई लेभल एउटा अर्गनाइजेसन किन बन्यो त? अरू धेरै अर्गनाइजेसन हुँदाहुँदै पनि यो अर्गनाइजेसन किन बन्यो, किन चाहियो नेपालमा भन्ने विषय पनि यहाँहरूलाई मैले भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। डिजिटल चेन्ज र डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको बिचमा फरक रहेछ। हामीले अहिलेसम्म हाम्रो पोलिटिसियन्सले, हाम्रो पार्लियामेन्ट्रियन्सले, हाम्रो ब्युरोक्राट्सले, हाम्रो जति पनि स्टेक होल्डरहरूले हामीले डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनलाई, डिजिटल चेन्जलाई नै डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन भन्ने बुझिरहेका छौँ।
डिजिटल चेन्ज भनेको डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन होइन। हामीले 2019 मा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क भन्यौँ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा अलरेडी डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको कुरा गरेका छौँ। त्यसो भएर डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ के हो भने जब हामीले जन्मदेखि मृत्युसम्मको सम्पूर्ण हाम्रो जीवनको स्टेप्सहरू छन्, जे त्यहाँको एक्टिभिटिजहरू हुन्छ, त्यसलाई इन्टिग्रेटेड हिसाबले जब हामी चलाउन सक्छौँ त्यति बेला चाहिँ डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन हुने हो। र डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको लागि इन्टरभेन्सन नभइकन डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन हुँदो रहेछ। हस्तक्षेप नगरिकन डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन हुँदैन। डिजिटल चेन्जको लागि हामी सबै तयार छौँ, तर डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको लागि तयार बन्नको लागि हामीले ई गभर्नेन्स कमिसन बनेको। अब हाम्रो प्रायोरिटिजहरू के छन्? डिजिटल एग्रिकल्चर इकोसिस्टम आजको टपिकसँग म एकचोटि हाम्रो इकोसिस्टमको बारेमा कुरा गर्दैछु। हाम्रो प्रायोरिटिजहरू के छन्? अस्ति भर्खर कमन मिनिमम प्रोग्राममा केही कुराहरू आएको छन्। पहिलो कुरा, नागरिकको इन्फर्मेसन एकपटक मात्र कलेक्सन गर्न पाउने भनेर एक्टमा ल्याउने भनेर सरकारले भनिसकेको छ। इस्टोनियामा त्यस्तै हुन्छ, एकपटक मात्र नागरिकको इन्फर्मेसन कलेक्सन हुन्छ। दोस्रो, अब एकपटक मात्र इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्नु भनेको के हो? हाम्रो सिस्टम इन्टरअपरेबल हुनलाई बाध्य हुनु हो। कुनै एउटा नगरपालिकाबाट कलेक्सन गरेको डाटा, कृषिकै डाटा भनौँ न, कुनै एउटा नगरपालिकाबाट कलेक्सन गरेको फार्मरको डाटा कुनै जस्तै इलेक्सन कमिसनले अथवा प्लानिङ कमिसनले युज गर्न पर्यो भने पनि त्यही डाटामा बेस हुनु पर्यो, अर्को कलेक्सन गर्न पाइएन। अहिले हामी 9 ठाउँमा 10 ठाउँमा भन्दा बढी बायोमेट्रिक कलेक्सन गर्छौँ। एकमा एक्टमा हामी लबिङ गरिरहेका छौँ, दुईमा हामीले ई गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट भनेको छौँ। के हो ई गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट भनेको? ई गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टले होल नेपालको इकोसिस्टम बनाउँदैछ। अब त्यो भनेको के हो भने एउटा बच्चा जन्मिने बित्तिकै, मैले अस्ति युएनसिडिएफकै प्रोग्राममा पनि भिडियो देखाएको थिएँ, कतिपय त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो भने सायद हेर्नुभएको होला। एउटा बच्चा जन्मिने बित्तिकै उसको ब्लड ग्रुप र उसको भ्याक्सिनेसन डिटेल कहाँ स्टोरेज हुन्छ? आजको दिनमा हुँदैन। त्यो स्टोरेज हुनको लागि नेसनल हेल्थ रेकर्ड सिस्टम बनेकै छैन। आज हामीले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा ई हाट बजारको कुरा गरेका छौँ, तर कृषि मन्त्रालयले ई हाट बजार कृषि मन्त्रालयको ज्युरिडिक्सनमा छ, यो भन्ने कुरा भनेको छैन। त्यस कारण हामीले के भन्यो भने ई गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टले होल सबै भएको नेपालमा छरिरहेको सिस्टमहरूलाई इन्टिग्रेट गर्छ। कसरी इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ भनेर म्याप दिन्छ। त्यसमा त्यो ई गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टमा के आउँछ भने अब डिजिटल एग्रिकल्चर इकोसिस्टम कस्तो हुनुपर्छ त, त्यो चिज पनि आउँछ। त्यसको लागि हामीले यसपालि बजेट पनि व्यवस्था गर्दैछौँ। 3, त्यो ई गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टको आधारमा इन्टिग्रेसन सुरु हुन्छ। इन्टिग्रेसन भइसकेपछि इन्टिग्रेसनको बेसिस फाउन्डेसन भनेको चाहिँ नेसनल आइडी हो, जहाँ 1,20,00,000 भन्दा बढी इनरोलमेन्ट भइसकेको छ। आधार कार्डले जसरी इन्डियालाई ठुलो रिभोल्युसन ल्याइसकेको छ, त्यहाँको इन्टिग्रेटेड सिस्टममा हामी नेपालमा पनि त्यो जाने फेजमा छौँ। 4, अब सिस्टम बनेर मात्र भएन, सिस्टम त एक्सेसिबल हुनु पऱ्यो नि। हामी डिजिटल लिट्रेसीको कुरा गरिरहेको छौँ अघिदेखि, हामी सधैँ डिजिटल लिट्रेसी डिजिटल डिभाइडको कुरा गरिरहेछौँ। कसरी हट्छ त? हामीले के भनिरहेका छौँ भने 4थो प्रायोरिटीमा हामी नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्छौँ। यहाँहरूले कमन मिनिमम प्रोग्राममा हेर्नुभयो भने पनि वान स्टप सोल्युसनको अवधारणामा अब नेपालले नागरिक सेवा केन्द्रहरू स्थापना गर्छ, जुन इन्डियामा 4,95,000 भन्दा बढी त्यहाँ कमन सर्भिस सेन्टर छ, जहाँबाट गभर्मेन्टको हरेक सर्भिसेस उसले लिन सक्छ। गभर्मेन्टको मात्र होइन, एउटा किसानलाई उसको बालीमा एउटा भनौँ न कुनै इन्सेक्ट्सहरू लाग्यो, त्यो लागिसकेपछि उसले कहाँ गएर भन्ने थियो? हामीले सुपर किसान एपको कुरा गऱ्यौँ। सुपर किसान एपमा त्यहाँ स्पेसलाइजेसन भएको मान्छे एक्सपर्ट्सहरू हुन्छ, उसलाई सिकाउने कसले हो? उसलाई सिकाउने भनेको चाहिँ नागरिक सेवा केन्द्र, जहाँ वान स्टप सोल्युसनको अवधारणा गरेका छौँ, त्यसले सिकाउँछ। अब 5औँ अन्तिम चाहिँ हाम्रो प्रायोरिटी के हो भने यो सबै चिज हामीले ई गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टमा जोड्ने भन्यौँ नि, जोड्नको लागि त जोडिने चिज हुनु पऱ्यो नि पहिला। सो द्याट मिन्स द्याट अब बल्ल हामी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको जति पनि एक्टिभिटिजहरू छ, जति पनि इनिसिएटिभ्सहरू छ, त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गराउनलाई समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन र मूल्याङ्कन भनेर हाम्रो म्यान्डेटमा छ। जबसम्म डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले इन्भिजन गरेको 80 इनिसिएटिभ्सहरूलाई हामीले फुल्ली इम्प्लिमेन्टेसन गर्दैनौँ, हामीले सोचेको न डिजिटल एग्रिकल्चर इकोसिस्टम बन्छ, न नेपालको इकोसिस्टम बन्छ। त्यस कारणले 5औँ हाम्रो प्रायोरिटी भनेको चाहिँ हामीले 3 वर्ष अगाडि 4 वर्ष अगाडि सुरु गरेको जुन पहल छ गभर्मेन्टले, त्यो राम्रोसँग इम्प्लिमेन्टेसन भएको छैन। प्रधानमन्त्रीज्यू नै यो कमिसनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, इन्टरभेन्सन गरेर हामी त्यसको एक्जिक्युसनमा लाग्छौँ।
थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सर। ई गभर्नेन्स कमिसनबाट सरले 5वटा बुदामा ठ्याक्कै इकोसिस्टम कसरी बन्छ र सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ, आगामी दिनमा कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा क्लियर गरिदिनु भयो। साँच्चै यो कम्युनिकेसन नभएर पनि होला जस्तो लाग्छ, मैले पनि धेरै कुरा बुझाएको थिएन, अहिले धेरै बुझ्ने मौका पाएँ। हामी डिजिटल नेपालको उसमा ई गभर्नेन्स सिस्टमले कसरी काम गर्न खोजिरहेको छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ आगामी दिनमा आम सरकारहरूले थाहा पाउने गरी यसलाई कम्युनिकेसनमा लगायो भने मलाई धेरै हदसम्म इकोसिस्टम डेभलप गर्नमा मद्दत पुग्नेछ। अब नेक्स्ट राउन्डमा आउँछु म र फेरि म सोनिका म्याडमसँग फर्किन्छु। खास गरी अब अघि पनि भने हाम्रो एउटा मेजर चाहिँ अहिले ई हाट बजारको कुरा आयो नि त। नेपालमा केही समस्या छ भने सप्लाई चेनको इन्टिग्रेसनको समस्या हो। इन्टिग्रेटेड सप्लाई चेनहरू छैनन्, फ्रेगमेन्टेड छन्, स्क्याटर्ड छन् र जसले इन्टिग्रेटेड सप्लाई चेनहरूसँग कम्पिटिसन गर्न सक्दैन कृषिको क्षेत्रमा। अनि अब यो हजुरहरूको जस्तो टुलले यो ई हाट बजार अर्थात् इन्टिग्रेटेड सप्लाई चेनहरू डेभलप गर्नलाई, जसले कि अरू सप्लाई चेनहरूसँग कम्पिट गर्न सकोस्, कहाँनिर कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ र यसका लागि हामी प्राइभेट सेक्टर, सरकारी सेक्टरले के गर्नुपर्छ, 1, 2, 3 बुदामा हजुरले भनिदिनु भयो भने सबै हामी बेनिफिटेड हुन्छौँ। हजुर धन्यवाद। अघि अलि मैले ठुलो स्वरले बोलेँ, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु कान खाएको छ भने। हजुरले यी हाट बजारको कुरा राख्नुभयो र एलोईले चाहिँ मेरो कम्पनीले त्यसमा के कन्ट्रिब्युसन राख्न सक्छ र अरू प्राइभेट सेक्टरले के कन्ट्रिब्युसन राख्न सक्छ भनेर सोध्नुभयो होइन। अब एलोईको तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले देखेको यी हाट बजार मात्र होइन, अहिले चलिआएकै ट्रेडिसनल हाट बजारकै पनि कुरा गरौँ होइन। यो जति पनि फार्मर्सहरूले प्रड्युस गरेको सामानहरू बेचिन्छ हाट बजारमा होइन, त्यसको अगेन्स्टमा, त्यसको इन्कमको अगेन्स्टमा, किनभने अहिले पनि उहाँहरूले त इन्कम एउटा त जेनेरेट गरिराख्नु भएको छ यी हाट बजारबाट भनौँ होइन। त्यो इन्कमको प्रुफको अगेन्स्टमा कतिको फाइनेन्सियल एक्सेस बढाउन सकिन्छ त, त्यसमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ अहिले होइन। किनभने एउटा हाट बजारमा कुनै ट्रेडरले आएर हरेक हप्ता चाहिँ केही कुरा किनेर लान्छ भने हरेक हप्ता यो फार्मरको चाहिँ 20,000 को आम्दानी रहेछ भनेर चाहिँ हाम्रो सिस्टमबाट चाहिँ ट्र्याक गर्न हामीले मद्दत गर्न सक्छौँ। किनभने हामी ट्रेडर्सहरूसँग पनि काम गर्छौँ होइन, यो बायर र फार्मरको चाहिँ लिङ्केज बनाउनको लागि। र त्यो डेटा हाम्रो प्लेटफर्मबाट चाहिँ हामीले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई दिएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब लोन डिसिजन गर्नको लागि चाहिँ उहाँलाई हेल्प हुन्छ कि फार्मरलाई अब कतिसम्मको चाहिँ लोन दिन मिल्दो रहेछ त भन्ने कुरामा आयौँ होइन। अब यी हाट बजार र इन्टिग्रेटेड सप्लाई चेनको कुरा गर्नुभयो यहाँले होइन। यसमा पनि म के जोड्छु भन्दाखेरि अहिले भर्खरै मैले कुरा गरेको भनेको चाहिँ कतिको इन्कम आउँदैछ त भन्ने कुराको ट्रान्सपेरेन्सीको कुरा गरेँ भने यी हाट बजारमा पनि इन्टिग्रेटेड सप्लाई चेन बनाउनको लागि चाहिँ एउटा ट्रान्सपेरेन्सी चाहिँ जति पनि प्राइभेट सेक्टर अथवा टेक कम्पनी भनौँ न, अघि डेटाको पनि धेरै कुराहरू उठ्यो होइन। सो यो यी हाट बजारमा जति पनि डेटा आउँछ त्यो चाहिँ अलिकति ट्रान्सपेरेन्टली र जति पनि सरोकारवालाहरू हुनुहुन्छ स्टेक होल्डर्सहरूलाई चाहिँ जोडेर त्यो डेटा चाहिँ इन्टिग्रेट गर्न सकियो भने चाहिँ फार्मर्स, बायर्स, अघि उहाँले के भन्छ यो सप्लाई चेनको कुरा पनि गर्नुभयो, अलिकति ट्रान्सपेरेन्ट कताबाट आइरहेको रहेछ त मैले कन्ज्युम गर्ने सामान, मैले कन्ज्युम गर्ने खानाहरू भन्ने कुराहरू चाहिँ। सो त्यसरी चाहिँ कन्ट्रिब्युसन चाहिँ हुनसक्छ जस्तो लाग्छ। मेरो चाहिँ टेक ब्याकग्राउन्ड भएको कारणले मैले चाहिँ डेटालाई नै अलिकति ठुलो रूपमा देख्छु, हाइलाइट गर्न चाहन्छु। हजुर त्यति नै भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू म्याम। साँच्चीकै यी हाट बजार भन्ने बित्तिकै क्रेडिटको हाट बजार पनि हो त्यो, जहाँ ट्रान्सपेरेन्सीको पार्ट छ र किसानले अर्थात् कुनै पनि क्लाइन्टले त्यहीँबाट कुन कुन ब्याङ्कले कुन उसमा कस्तो किसिमको लोनहरू अफर गरिरहेछ क्लिक गरेर सेलेक्सन गर्न पाओस्, उसको इनपुटको पार्ट पनि होला, आफ्नो प्रोडक्टको पार्ट पनि, एउटा ट्रान्सपेरेन्सी क्रिएट गर्छ भन्ने कुरा हजुरले क्रेडिटको पार्टमा क्लियर गरिदिनु भयो, धन्यवाद। अब म फेरि निना म्याडमकोमा आएँ। अब जुन ठ्याक्कै अब फेरि पनि अहिलेको यहाँहरूले गर्ने क्वेसन पनि के हो भने सप्लाई चेन इफिसियन्ट भएन, प्रो फार्मर सप्लाई चेनहरू भएनन् भनेर हरेक क्वेसन गर्ने। कन्ज्युमर प्राइसमा यतापट्टि फार्मर्सको सेयर न्यून भयो, कतै 15% कतै 20% पनि छैन भन्ने कुरा सबभन्दा ठुलो अहिलेको च्यालेन्ज त्यो रहेको छ भने अब ट्रेडिसनल खालको हाट बजारमा त एक खालको
हुन्छ। अब भर्चुअल प्लेटफर्महरू क्रिएट हुँदैछन् भने लाइभ स्टक सेक्टरमा र यस्तै जुन ब्लक चेनको सिस्टमबाट हामीले मोर क्रेडिबल यस्ता प्लेटफर्महरू कसरी क्रिएट गर्न सक्छौँ र कहाँ कहाँ यसलाई इन्टिग्रेट गर्न सक्छौँ थोरै बुदागत रूपमा राखिदिन अनुरोध गरेँ मैले। थ्याङ्क यू। अब अघि ब्रेकमा पनि कुरा भइरहेको थियो कि फार्मर्सहरू चाहिँ विशेष गरिकन नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्ने र ग्लोबली पनि मेजोरिटी भने फुड बिजनेसमा फुड प्रोडक्सनमा चाहिँ 70% हामीले खाने खाना वर्ल्ड वाइड चाहिँ स्मल होल्डर्सले प्रड्युस गर्छ। अब स्मल होल्डर्सहरू फ्रेगमेन्टेड हुन्छन्, उनीहरूको फार्म साइज सानो हुन्छ, प्रोडक्टिभिटी लो हुन्छ र उनीहरूको चाहिँ मार्केटमा बार्गेनिङ क्यापेसिटी पनि लो हुन्छ। त्यसले गर्दा उनीहरू चाहिँ मार्जिनलाइज छन्। अहिले हेर्ने हो भने एन्टायर भ्यालु चेन तपाईँले अक्रस द वर्ल्ड हेर्नुभयो भने सबैभन्दा लेस इन्सेन्टिभ चाहिँ फार्मर्सको हुन्छ। त्यसैले गर्दा पनि त्यसको चाहिँ डिरेक्ट इम्प्याक्ट कहाँ पुगिरहेछ भने भोलि किसानको बन्ने त भन्यो भने कोही पनि अबको जेनेरेसन चाहिँ फार्मिङमा जान्छु भन्ने चाहिँ त्यो इन्सेन्टिभ छैन। त्यसैले पनि यो इन्सेन्टिभको हिसाबले यो टेक्नोलोजीहरूले चाहिँ किसानहरूलाई बढी इन्सेन्टिभहरू चाहिँ यो डिस्प्रोपोर्सनेटली बढी दिनुपर्ने अवस्था छ। किनभने त्यहाँ रिस्क छ, त्यहाँ लेबर छ र अनि डिफिकल्ट छ काम। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो भ्यालु चेनमा जब प्रफिट जेनेरेट भएको प्रफिटको डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ त्यो चाहिँ किसानहरूले अलि डिस्प्रोपोर्सनेटली बढी पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ विषयमा हामीले एडभोकेट गरिरहेछौँ। त्यसको लागि एक नम्बर चाहिँ के देख्छु भने यो किसानहरूको जमात चाहिँ अलिकति अर्गनाइज्ड हुनु पर्यो हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा विशेष गरिकन। त्यसमा चाहिँ एउटा सबैभन्दा राम्रो विकल्प हाम्रो कन्टेक्स्टमा कोअपरेटिभहरू देख्छौँ हामी। केही दिन अगाडि मात्रै यहाँ ठुलो कोअपरेटिभको कङ्ग्रेस भएको थियो, त्यसमा पनि आएका थिए कुराहरू होइन। अब हामी कहाँ 30,000 कोअपरेटिभ्सहरू, त्यसमा धेरै किसानको कोअपरेटिभ। यसरी चाहिँ साना साना किसानहरूलाई एग्रिगेट गऱ्यौँ भने चाहिँ उनीहरूको बार्गेनिङ पावर बढ्छ। अब यस्तै किसिमको चाहिँ जुन चाहिँ यो मार्केटमा यो सप्लाई चेनमा आउँदाखेरि यसरी चाहिँ यो अर्गनाइज्ड भएको किसानहरूलाई ल्याउन सकियो भनेर त्यसमा चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी भयो भने चाहिँ किसानहरू बेनिफिट हुने र इभेन्चुअली चाहिँ त्यो एन्टायर भ्यालु चेनले चाहिँ ग्रोथ पाउने अवस्थाहरू हुन सक्छन् होला। अब अहिले चाहिँ कन्टेक्स्टमा यो चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी नभएको कारणले चाहिँ अब हरेक भ्यालु चेनको नोड्सहरूमा कति छ त एक्सपेन्सेस र त्यो अगेन्स्ट चाहिँ कति इन्सेन्टिभ पाइरहेछ भन्ने कुराको चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ त्यो एन्टायर होल भ्यालु चेनलाई हामीले डिजिटाइज गर्न सक्यौँ भने एभ्री स्टेपमा कस्ट अफ प्रोडक्सन कति रह्यो र त्यसको अगेन्स्ट चाहिँ रिस्क कति बियर गरिरहेछ र त्यो प्रत्येक एक्टरले चाहिँ कति चाहिँ त्यो नेट प्रफिटको चाहिँ कुन प्रपोर्सन पाइरहेछ भन्ने कुरा क्ल्यारिटी भयो भने हुने अवस्था आयो भने अनि ड्रिम गरौँ न त्यो अवस्था आयो भने त्यस्तो किसिमको अब जुन चाहिँ पोसिबल देखिन्छ, जुन हिसाबले डिजिटल ग्रोथ भइरहेछ एग्रिकल्चर सेक्टरमा त्यो पोसिबिलिटी देखिन्छ, त्यो भयो भने चाहिँ फार्मर्सहरूलाई इन्सेन्टिभ हुने र अनि त्यो एग्रिगेसनमा पनि इफिसियन्सी आउने र अब कन्ज्युमर्सले बेटर प्राइसेसहरू पाउने र त्यसको प्रफिट चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ फेयर हुने एउटा अवस्था सिर्जना हुन्छ भनेर ड्रिम गर्न चाहिँ सकिन्छ। थ्याङ्क यू म्याम। कोअपरेटिभ, ट्रान्सपेरेन्सी र चोइस यी तीनटा कुराहरूलाई इन्टिग्रेट गर्न सक्यौँ भने यो डिजिटल दुनियाँमा अलिकति यो प्रोपोर्सनेट रूपमा बेनिफिट सेयरिङ हुन्छ भन्ने कुरा उहाँको लर्निङ हो। अब मलाई टाइमको अलिकति वार्निङ आइसक्यो र फाइनल राउन्डमै जान चाहन्छु। अब फाइनली हाम्रो सबैको उद्देश्य स्केटर्ड एप्रोचमा हामी धेरै राम्रो काम गरिरहेछौँ होइन, र धेरै राम्रो काम गरिराखे पनि तर एउटा इकोसिस्टम डेभलप गर्न सकेका छैनौँ ताकि यी स्केटर क्रेडिटको पार्ट, ब्लकचेनको पार्ट, रिमोट सेन्सिङको पार्ट र मार्केटिङमा काम गर्ने साथीहरूको पनि डिजिटल राम्रो इफोर्टहरू छ, त्यसलाई एउटा इकोसिस्टमभित्र हामीले कसरी ल्याउन सक्छौँ र यसका लागि प्राइभेट सेक्टर र पब्लिक सेक्टरले कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म सिओ साहबबाट सुरु गरेँ। मैले प्राइभेट सेक्टर र पब्लिक सेक्टरले यो सँगसँगै कसरी हामी एउटा इकोसिस्टम डेभलप गर्न सक्छौँ, यो सबै स्केटर्ड र स्ट्रेन्थ भएका एप्रोचहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर सरलाई मैले अनुरोध गरेँ। थ्याङ्क यू सर। अहिले कृषि मन्त्रालय आजको कार्यक्रमको आयोजक कृषि मन्त्रालय पनि हो, सञ्चार मन्त्रालय तथा युएनसिडिएफ। कृषि मन्त्रालयमा अहिले हामी आइटीको ह्युमन रिसोर्स कति छ भनेर सोध्यौँ भने आई डोन्ट थिङ्क त्यहाँ आइटी डाइरेक्टर अथवा कम्प्युटर इन्जिनियर हुनुहुन्छ।
यहाँहरूलाई अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि सेयर गरौँ। डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्ट अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि अहिले एकजना पनि कम्प्युटर इन्जिनियर अथवा कम्प्युटर अधिकारीको दरबन्दी छैन। अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा सेयर गरौँ। सञ्चार मन्त्रालयले अब डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क एक्जिक्युसन गर्नु पर्यो, ला आउनुहोस् भनेर मिटिङ बोलाउनु भयो भने सहसचिवहरूको मिटिङ बोलाउँदै गर्दा कम्प्युटर अपरेटर पनि धन्नले त्यहाँ पुग्नुहुन्छ। कृषि मैले सुनेको अनुसार सञ्चार मन्त्रालय बाहेक अरू जुन 8वटा 9वटा मन्त्रालयहरू जुन यसमा एसोसिएटेड हुनुहुन्छ त्यसमा उहाँहरूले बजेटै माग्नुहुन्न। उहाँहरूले आफ्नो प्रोग्राम डिजिटल आइटीसँग रिलेटेड आफ्नो एक्टिभिटिजसँग रिलेटेड बजेटै माग्नुहुन्न। सो त्यसो भएर हामीले जुन स्टेक होल्डरको कुरा गरिरहेछौँ नि, सबैभन्दा पहिला त जबसम्म गभर्मेन्ट एक स्टेप अगाडि बढ्दैन तबसम्म उसले प्राइभेट सेक्टर अथवा पब्लिक सेक्टरलाई सँगसँगै लानलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यस कारणले एक स्टेप अब गभर्मेन्ट अगाडि हुनुपर्छ। त्यो अगाडि हुने भनेको के हो त? अब यहाँ हामी सायद मन्त्रालयको प्रतिनिधिज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ। हामीले अब के गरौँ भने कम्तीमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा स्मार्ट इरिगेसन बनाएका छौँ, स्मार्ट लाइभ स्टक भने कम्तीमा 8-9वटा प्रोग्राम छ नि त त्यहीँ डिजिटल नेपालको इनिसिएटिभ्स राखौँ त। यसपालि बजेट यसपालि एग्रिकल्चर सेक्टरमा डिजिटल नेपालमा भएको सम्पूर्ण एक्टिभिटिजहरूको बजेट राखेर मागौँ त सरकारसँग बजेट। जबसम्म हाम्रो कम्पोनेन्ट्सहरू नै बन्दैन, हाउ क्यान वी टक अबाउट आवर इकोसिस्टम? त्यस भएर पहिला कम्पोनेन्ट बनाऊँ, कम्पोनेन्टलाई फुलफिल गरौँ। कम्पोनेन्ट नभएसम्म इकोसिस्टम बन्दैन। पहिलो स्टेक होल्डर भनेको गभर्मेन्ट यसमा लाग्नुपर्छ र यसमा ई गभर्नेन्स कमिसन हामीले पनि समन्वय गर्ने कुरा हामी गर्छौँ। अब प्राइभेट सेक्टर र पब्लिक सेक्टरको कुरा छ। म पेसाले म पनि कम्प्युटर इन्जिनियर हो। म यो जिम्मेवारी भन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीजीको आइटी एडभाइजर थिएँ। त्योभन्दा अगाडि म प्राइभेट सेक्टरमा इन्भल्भ भइरहेको मान्छे हो। त्यस कारणले प्राइभेट सेक्टरको मर्का पीडा पनि मैले बुझ्छु। अहिले पढाइरहेको छु कलेजमा, मास्टर्स पढाउँछु, उता बिजनेस इन्टेलिजेन्सले पढाउँछु TU-मा, एकाडेमिक सेक्टरलाई को पनि बुझेको छु मैले, किनभने म आफै पनि 6, 7, 8, 9 वर्षदेखि पढाइरहेको छु। सो इट मिन्स द्याट के हो भने प्राइभेट सेक्टर जस्तै हामीले भनौँ न नागरिक सेवा केन्द्र अथवा वान स्टप सोल्युसन भन्यौँ नि, वान स्टप सोल्युसन भनेको इन्डियामा चाहिँ प्राइभेट यो गभर्मेन्टले एक्जिक्युट गरेको होइन, प्राइभेट सेक्टरले गरेको। प्राइभेट सेक्टरले लाइसेन्स दिन्छ। जस्तै नेपालमा पनि नागरिक सेवा केन्द्र भयो भने नट डिसाइडेड एट कसरी अपरेट हुन्छ, कार्यविधि बन्दैछ। त्यसो हो भने प्राइभेट सेक्टरको त्यहाँ इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। मजाले जाने नि कृषिको बारेमा एकजना किसान, जस्तै भनौँ न हामी किसानलाई कसरी आइडेन्टिफाई गर्छौँ? हाम्रो किसान युनिकली आइडेन्टिफाई हुनु भएको छ त? गरौँ न अब युनिकली आइडेन्टिफाई। त्यो युनिकली आइडेन्टिफाई गर्ने भनेको क्यान डु द्याट इन द बेसिस अफ नेसनल आइडी। बल्ल नेसनल आइडी आयो नि। पहिला त रियलिस्टिक थिएन हाम्रो कुराहरू, तर अब अहिले हामीले कुरा गर्न सुरु गरेनौँ भने ढिला हुन्छ। सो अहिले हामीले कुरा गरिरहेको कुरा चाहिँ रियलिस्टिक किन छ भने हामीसँग हाम्रो नागरिकलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्ने टुल छ हामीसँग। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि प्राइभेट सेक्टर यसरी इन्भल्भ भने प्राइभेट सेक्टरको लागि गभर्मेन्टले हाइवे दिने र यो गर्दै गर्दाखेरि के हो भने सबैभन्दा पहिला जस्तै अघि वर्ल्ड ब्याङ्कको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो अनिल सर पनि हुनुहुन्थ्यो। उसले हाम्रो वर्ल्ड ब्याङ्कको करिश्माजी सायद मलाई इन्ट्रेस्टिङली भन्नुभयो, म कसरी भनौँ यो ढिला भइरहेछ भनेर, यहाँ भन्न मिल्दैन भन्दै पनि भनिहाल्नुभयो। सो इट मिन्स द्याट के हो भने हामीले नढाँटिकन नलुकाइकन अब के भन्नुपर्छ भने हाम्रोमा यो समस्या छ, हामीले यसरी एक्जिक्युट गर्ने हो, नढाँटिकन भन्नुपर्छ। त्यस कारणले सबै सेक्टरले हामीले यसरी भन्न थाल्यौँ र एक ठाउँमा आउन सक्यौँ भने हामीले अगाडि बढ्न सक्छौँ। र अहिले ई गभर्नेन्स कमिसनले हामीले गरेको कुरा चाहिँ के हो भने के गरिरहेछौँ हामीले भन्दा हामीले अहिले नीतिहरू बनाउँदै गर्दाखेरि हाम्रो 5 वर्षीय रणनीतिक योजना बनाउँदाखेरि सिभिल सोसाइटी, एकाडेमिक सेक्टर, प्राइभेट सेक्टर, जर्नालिस्ट, एक्सपर्ट सबैलाई इन्भल्भ गराएर अगाडि बढिरहेछौँ। मल्टी स्टेक होल्डर एप्रोचमा अगाडि बढिरहेछौँ। त्यस कारणले वी आर रेडी होइन। यो अहिले यो मेरो लागि पनि कृषि क्षेत्र भन्ने कुरा चाहिँ नयाँ क्षेत्र हो। इभन म एउटा फार्मरको छोरा, फार्मरको परिवारबाट जन्मेको भए पनि यो कृषिलाई डिजिटल, किनभने हाम्रो इकोनोमी यदि कृषिमा बेस्ट भएर अगाडि बढ्छ भने हामीले यसलाई डिजिटलाइज नगरिकन यसको होल इकोसिस्टमलाई परिकल्पना नगरिकन हुँदैन। र यहाँ हुनुभएका स्टेक होल्डर्सहरूलाई पनि मेरो आग्रह के छ भने एउटा डेलिभरेबल निकालौँ नि त यसपालि। त्यो डेलिभरेबल भने के हो भने आगामी बजेटमा कृषि मन्त्रालयले जति पनि एक्टिभिटिजहरू छ त्यसको लागि बजेट मागौँ त। द्याट विल बी आवर एउटा चाहिँ भनौँ न स्टार्टिङ पोइन्ट। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर। ह्युमन रिसोर्स, गभर्मेन्ट लिडरसिप, बजेट एलोकेसन,
र प्राइभेट सेक्टरलाई रेगुलर ओपन स्पेस दिने कुरा सरले राख्दिनु हो पोइन्ट वाइज धेरै धेरै धन्यवाद यी की ड्राइभर्स यिनै हुन् जस्तो लाग्छ अब फाइनलतिर आइपुगेका छौँ हामी टाइम एकदमै रन भएको छ म फाइनली आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट Faisal, how do we can use the expertise of the international organizations like ISIMOD and you to promote the digital agri ecosystem in Nepal? What avenues do you see from your side, please? Yeah, thank you very much. I think now I'll be talking about the brighter part. So we talked about the challenges in human resource and public sector. So I want to give a short example how we engage with Ministry of Agriculture on adoption of remote sensing for in-season area estimation. So as I mentioned that freely accessible satellite data was available somewhere in 2016-17, and we started a pilot work with the GIS and statistics unit of MLD on using remote sensing data for in-season crop area estimation. So we did the pilot in 2019. We presented those results with expert group to the minister as well, and that was recommended for adoption for entire Tarai region. We did some sort of work plan, but we entered into 2020 along with COVID situation. So we were expected to do on-spot trainings and kind of intensive work to train district level staff around those tools. But we came across this challenge. That challenge also became an opportunity. We translated whole trainings to the digital platform, and then we conducted entire work through the digital trainings, and nobody from the Kathmandu and the district moved out of their district. And we completed first remote sensing supported in-area estimation in 2020. And then again, that 2021, again, so that is the kind of like, what we felt that new generation has good capability to adopt those. Actually, they have already adopted. It is just, they are skilled enough. It is only matter of putting those things in institutional functions. So that is one, but then highlighting other that we continued this in-season area estimation for like until now. I must mention that what are the benefits of these evidence-based assessments? We came across like, we know that there was a major flood in 2021 where there was lots of devastations. Because we had these satellite-based remote sensing rice areas, we were able to map the devastation, damaged area. And that were, again, used for some sort of compensation processes. And that we can call that these were evidence-based compensation to a certain extent. And again, another example, if I have. Just final one. Yeah. We heard from Rameshwarji on extension on their advisory system. We used the digital technology to localize all that process. The challenge of any centralized function, we are going to devolve governance function. So we also need to devolve those technology and its related operations. First time I heard the PPT, people, process, and technology. So people sit somewhere at Palika level and saying, we translated entire advisory system, which was actually conceived at NARC, developed through NAMIS, but we localized it. And now that advisory system is localized and farmers are receiving more specific information for their farming actions. I'll stop here. And these are the, like, we still need to continue scaling those efforts, but I think we are in good situation to take those initiatives forward. Thank you. Thank you, Faisal. धेरै राम्रो स्टोरीहरू छ यहाँहरुसँग, धेरै राम्रो एक्सपिरियन्स पनि छ। तर पनि टाइमले अघि दुईचोटी घन्टी बजाइसके हुनाले मैले यहाँहरुको धेरै गुड लेसन लर्नलाई अहिले स्पेस दिन सकिन। तर पनि यहाँहरुलाई जुन धेरै राम्रो प्रयासहरू, म्याडमले लोनको पार्टमा ट्रेसेबिलिटी र ट्रान्सपेरेन्सीको कुरा, म्याडमको ब्लकचेन र उसको लाइभ स्टकमा ट्रेसेबिलिटीको कुरा, हाम्रो एसिमोडबाट फैजल सरको रिमोट सेन्सिङ, अब हामीले घर घरमा गएर कति फल्यो तपाईको धान भन्ने भन्दा अब यही बसेर यो वर्ष धान कति फल्छ भन्ने कुराको एस्टिमेसन गर्ने कुरा, र हाम्रो सिओ साहबले
5वटा पोइन्टहरू गभर्मेन्टले खोजिराखेको विषय र यो वर्षबाट नै हामीले सबभन्दा पहिलो कुरा ह्युमन रिसोर्स नै हो। पछाडि मैले धेरै साथीहरू देखिरहेको छु, उहाँहरू डिजिटल एग्रिकल्चरको फ्युचर पनि हो र अब इकोसिस्टम डेभलप गर्ने उहाँहरू हाम्रो रिसेप्टिबिलिटी अलिक कम हुँदै गएको हुन्छ। त्यसैले पनि यत्रो पार्टिसिपेसन मैले एकदम यङ जेनेरेसन यहाँ देखिरहेको छु। यो सबै कुरालाई राखेर अहिले यहाँहरूको इनपुटलाई पनि फेरि पनि बजेटको कुरा, ह्युमन रिसोर्सको कुरा र हामी हरेक अफिसमा हरेक लिडिङ मिनिस्ट्रीमा कसरी जान सक्छौँ र एग्रिकल्चरले नै लिड लिनुपर्छ भन्ने कुरा सरले राख्नुभएको छ। फेरि पनि हामी मन्त्रालयकै टिम र एफएओले अर्गनाइज गरेको हुनाले प्यानलमा भएका अरू प्यानलमा भएका सर म्याडमहरू सहित फेरि हामी मन्त्रालयमा कुनै दिन मिटिङ गरेर यहाँहरूको बेस्ट इनपुटलाई कसरी इन्कर्पोरेट गर्न सकिन्छ गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँहरूले जुन टाइम दिनुभयो र भ्यालुएबल इनपुट दिनुभयो त्यसका लागि म उसबाट प्यानलिस्टको मोडरेटरको तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। बिग ह्यान्ड्स। ओके, धन्यवाद, नमस्कार। Thank you, the moderator and the panelists of the session 3. We are really delighted to get you over here. Due to the time constraint, we apologize for not taking your direct questions, but definitely your questions will be redirected as the mediator to the respective panelists through email. Please feel free to scan the QR code and provide your queries or submit your questions through the digital network. With this, we are at the end of the program, and we're just proceeding with the concluding remarks. So I'd like to request our respected Joint Secretary from Ministry of Agriculture and Livestock Development, Savnam Sivakoti, please. उपस्थित सम्पूर्ण साथी सहभागीहरू जो अहिलेसम्म पनि विथ पेसेन्स विथ इन्ट्रेस्ट बसिराख्नु भएको छ, मैले सबैभन्दा पहिला यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद गरेर चाहिँ म कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। छोटो राख्नेछु किनभने हामीले अब यत्रो डिजिटलाइजेसनका कुरा गरिराख्दाखेरि, स्मार्ट एग्रिकल्चरका कुरा गर्दाखेरि हामी टाइम म्यानेजमेन्टमा स्मार्ट हुन सकेनौँ भने हाम्रो इनएफिसियन्सी फेरि त्यही देखिन्छ है। त्यसैले गर्दा हामीले अलिकति स्टार्ट ढिलो गऱ्यौँ र मैले चाहिँ हाम्रो सुरुबाट नै यो कार्यक्रमलाई एउटा जोइन्टली अर्गनाइज गरौँ भनेर एफएओ, युएनसिडिएफ, एमओसिआइटी र कृषि मन्त्रालयले चाहिँ यसलाई एउटा कम्बाइन्ड रूपबाट यो कार्यक्रम गरौँ र यसमा चाहिँ खास गरी हाम्रो के छ त अहिलेको डिजिटल इकोसिस्टम, डिजिटलको एग्रो इकोसिस्टम कस्तो रहेको छ, यसका मुख्य च्यालेन्जेसहरू के छन्, अपर्च्युनिटीहरू के छन् भन्ने विषयमा चाहिँ हामी छलफलहरू गरेर केही फिडब्याकहरू, केही अब्जर्भेसनहरू यो सेसन, यो सिम्पोजियमबाट पनि कलेक्ट गर्ने र आउँदो दिनमा जसरी हामीले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने सन्दर्भमा यो इनपुटहरूलाई पनि एउटा ग्रहण गरेर कसरी जान सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले यो आयोजना गरेको थियो। र मलाई लाग्छ यो हामी आज यो बिहानदेखिको अहिलेको डेलिब्रेसनसम्ममा टु अ लार्जर एक्सटेन्ट वी हेभ सक्सिडेड भन्ने मलाई लागेको छ होइन, आयोजकको तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि। अब मैले सबैभन्दा पहिला चाहिँ अब यो आजको सेसनमा टाइम दिएर भनौँ न हाम्रो मन्त्रालयको सचिवज्यूहरू 2 जना आउनुभएको थियो, त्यसै गरी यो सूचना मन्त्रालयबाट पनि सचिवको उपस्थिति रह्यो। त्यो हाम्रो लागि अलिकति एन्करेजिङ पनि भयो किनभने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय चाहिँ हाम्रो फोकल लिड मिनिस्ट्री पनि हो एग्रिकल्चर। यो कुनै पनि हाम्रो डिजिटलाइजेसनको यो पोलिसीदेखि विभिन्न इन्टरभेन्सनमा उहाँहरूको चाहिँ रोल भएको कारणले गर्दा उहाँहरूको उपस्थिति रह्यो। त्यसै गरी मैले हामी यहाँ संलग्न हुनुभएको एफएओको हाम्रो कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ, युएनसिडिएफको को रिप्रेजेन्टेटिभहरू, युएसएका साथीहरू सबै उहाँहरूलाई पनि मैले यहाँ बोल्ने क्रममा मैले संयुक्त रूपबाट धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। त्यसै गरी हामीसँग जुन 3वटा प्रेजेन्टेसनहरू रहे त्यसमा राम्रोसँग इन्साइटहरू आयो। केही कुराहरू चाहिँ हाम्रो
गभर्मेन्टसँगै पार्टनरसिपमा गरेका कुराहरू युएसएले सेयर गर्नुभएको थियो भने युएनसिडिएफले कसरी गरेको छ, खास गरी यो प्रदेश नम्बर 1 मा गरेका कुराहरूको सेयर गर्नुभएको थियो। त्यसका केही लर्निङ्सहरू चाहिँ हामीले पिकअप गर्न सक्ने चाहिँ देखिन्छ भने एफओले चाहिँ अलिकति हाम्रो ओभरअल यो इकोसिस्टममा कसरी जानुपर्छ होला, एउटा रिस्कहरू के छन्, अपर्च्युनिटीहरू के छन् र कुन कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ हामी सबैको लागि नै यहाँ धेरै हामी यो सिस्टममा कोही भिजेका कोही नभिजेका पनि छौँ। म आफू आइटी बुझ्ने मान्छे पनि होइन, म धेरै कुराहरू कतिपय टर्मिनोलोजी त मैले यहाँ तपाईँहरू बोलिराख्दाखेरि गुगल गरेर हेर्छु यो भनेको के रहेछ भन्ने कुरा भने मतलब त्यो सिस्टममा बसेर हामीहरू काम गरिरहेको सन्दर्भमा छ। त्यसैले त्यो यो डिफ्रेन्ट सेक्टरमा हुँदाखेरि पनि जुन खालको इनपुट जुन खालको फिडब्याकहरू एउटा आयो त्यसको लागि मैले सम्पूर्ण यो प्रेजेन्टरहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। भने यो प्यानलमा 3वटा प्यानल हामीले वास्तवमा धेरै यो सेक्टरमा काम गरेका साथीहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो, अलि अकोमोडेट गर्ने कि भनेर अलि हामीले धेरै स्टेक होल्डरलाई यो यसमा स्पेस दिन खोजेका थियौँ, तर फेरि पनि टाइमको कुरा र हाम्रो यसलाई फेरि यस्ता अपर्च्युनिटी फेरि पनि आउनेछन् भनेर हामीले सीमित स्टेक होल्डर मात्र यहाँ समावेश गर्न सक्यौँ। तर हुएभर वेयर हियर उहाँले आफ्नो हरेक प्यानलमा चाहिँ नि उहाँले आफ्नो राम्रोसँग आफूले गरेको कामहरूका कुराहरू त्यसका इम्प्याक्टहरू परेका कुराहरू त्यसका च्यालेन्जेस कुराहरू हामीलाई केही फिडब्याकहरू पनि दिनुभएको छ। त्यसैले टु अल द प्यानलिस्ट एन्ड मोडरेटर्स र प्रेजेन्टर्सहरूलाई म एकचोटि यहीँबाट बिग राउन्ड अफ अप्लोड्स फ्रम अल अफ अस। अब 2-3वटा यहाँ विषयमा थोरै अब अहिले उठेका विषयहरूमा खास गरी चाहिँ यो समअप गर्दै जाँदाखेरि धेरै विषयहरू उठ्यो। बिहानदेखि हामी अहिलेसम्म बस्दाखेरि एउटा डाटा यो हाम्रो गुड गभर्नेन्सको लागि पनि हामी डिजिटलाइजेसनमा जानुपर्छ भन्ने कुराहरू राम्रोसँग हाइलाइट भएर आएको छ र त्यसमा पनि खास गरी यो डाटा गभर्नेन्सको कुराहरू स्ट्रङली आएको छ। यसको डाटा सेक्युरिटीका कुराहरू, डाटाको क्वालिटीका कुराहरू, डाटा मोनिटरिङका कुराहरू जस्तो विषयहरू चाहिँ एकदमसँग आएको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले क्रमशः यसलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने, हाम्रो लिगल मेजर्सबाट रेगुलेसनहरूबाट चाहिँ गर्दै जानुपर्ने भन्ने कुराहरू प्रश्नहरूबाट आएको छ। त्यसै गरी यो अब हाम्रो एफिसियन्सी बढाउनलाई, ट्रान्सपेरेन्सीको लागि पनि, कस्ट इफेक्टिभनेसको लागि पनि यो डिजिटलाइजेसनमा जानै पर्ने अहिलेको यो हुइम पनि छ र यसलाई हामीले कसरी फेसिलिटेट गर्न सक्नुपर्छ भन्ने नै जोड सचिवहरूदेखि लिएर हाम्रो प्रेजेन्टर प्यानलिस्टहरूको पनि रहेको छ। र अलि बढी केन्द्रितमा चाहिँ हामीले प्रोडक्टिभिटी गेन कसरी गर्न सक्छौँ थ्रु डिजिटलाइजेसनको माध्यमबाट कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रिसिजन एग्रिकल्चरका कुराहरू, यो क्वालिटी इनपुट डेलिभरीका कुराहरू, सर्भिसका कुराहरूलाई जोड्यौँ। त्यसै गरी मार्केटका कुराहरूमा खास गरी कसरी हामीले कनेक्ट गर्न सक्छौँ, जुन इन्टरमिडिएरिजहरूको कारणले गर्दाखेरि जुन ग्याप भएको छ अथवा मार्केट नपाउने जुन छ त्यसलाई कसरी त्यो ग्यापलाई चाहिँ हामीले ब्रिजिङ गर्न सक्छौँ थ्रु दिस टेक्नोलोजी भनेर चाहिँ त्यसमा पनि केही कुराहरू र केही अलरेडी भएको प्र्याक्टिसहरू पनि सेयर गर्नुभएको छ। र सँगसँगै यो एक्सेस टु फाइनेन्सियल सर्भिसेसमा एउटा त एक्सेस टु फाइनेन्स आफैमा एउटा कसरी यसलाई यो इकोसिस्टममा आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा थियो भने अरू फाइनेन्सियल सर्भिसेसहरू हाम्रो डिजिटल पेमेन्टका कुराहरू अन्य इन्स्ट्रुमेन्टलाई कसरी युटिलाइज गर्न सकिन्छ, अहिले भइरहेको गुड प्र्याक्टिसेसहरू के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो प्राइभेट सेक्टरबाट आएको हुनाले मलाई लाग्छ त्यसले पनि हामीलाई एउटा अपर्च्युनिटी अलरेडी भइसकेको रहेछ है, हामी त कति कुरामा धेरै अगाडि पनि बढिसकेका रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई बोध पनि भएको छ। र यो एक्सेस टु फाइनेन्सका कुरा गर्दाखेरि क्रेडिट वर्दिनेसको लागि पनि यो डिजिटलाइजेसन इम्पोर्टेन्ट रहेछ। जसरी अघि भर्खरको प्रस्तुतिमा पनि हाम्रो कसरी त्यसलाई ट्र्याक गर्न सकिन्छ र त्यसको आधारमा क्रेडिट वर्दिनेस कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि सपोर्ट गर्छ भने अहिले मुख्य एउटा किसानको कन्सर्न भनेको चाहिँ एग्रिकल्चर यो फाइनेन्स एक्सेस टु फाइनेन्स हो। एग्रिकल्चर फाइनेन्सको लागि एक्सेसमा उहाँहरूको पहुँच नपुगेको कारण उहाँकोले गरेको एउटा प्रोजेक्टलाई चाहिँ विश्वास नगरेको कारणले छ भने यो वर्दिनेस हामीले बढाउनलाई पनि यसले चाहिँ हेल्प गर्छ भन्ने खालको चाहिँ हामीले की मेसेजहरू चाहिँ लर्न गरेका छौँ। त्यसै गरी इन्सुरेन्सहरूमा पनि जति हामी डिजिटलाइजेसनमा गयो त्यति नै हाम्रो टाइमली पेमेन्ट गर्ने कुराहरू, टाइमली मोनिटरिङ गर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ हुँदै जाने हुनाले आउँदो दिनमा हामीले यसलाई भनौँ न हामी सबैले नै भएर संयुक्त रूपमा लग्नेछौँ। अर्को स्ट्रङली आएको कुरा यो ट्रेसेबिलिटी र क्वालिटी एस्योरेन्सको लागि पनि भनेको छ। अहिले जति हामी चाहे हामी ग्लोबल मार्केटमा जाउँ चाहे डोमेस्टिक मार्केटमा पनि अहिले मान्छेले अब कन्ज्युमरले खोज्ने भनेको क्वालिटी प्रडक्ट हो, नट जस्ट द प्रडक्ट बट द क्वालिटी प्रडक्ट। त्यसैले त्यो क्वालिटी प्रडक्ट हो भनेर एस्योर गर्नको लागि पनि हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा ट्रेसेबिलिटीको कुराहरू अघि पनि यो ब्लकचेनको सुनाउनु भयो कसरी आएको छ भनेर मैले बिहान प्रस्तुतिमा नि भनेको थिएँ। जस्तो जुनारलाई चाहिँ नि कुन किसानले उत्पादन गरेको भनेर जुनारको ट्रेस ब्याक गर्ने, अहिले हाम्रा धेरै प्रडक्टहरू आउँछन् त्यो प्रडक्ट कहाँको कुन भन्ने थाहा हुँदैन। कम्तीमा हामी त्यसरी ट्रेस गर्न सक्यो भने यो जुम्लाको रहेछ यो रहेछ भने भेरिफाई भयो भने त्यसको त्यो भ्यालु त्यसले पाउने प्रिमियम चाहिँ एक्स्ट्रा प्रिमियमहरू पाउने सम्भावनाहरू रहन्छ। त्यसैले त्यसमा पनि काम गर्नुपर्ने यसले औँलाएको छ। केही सक्सेस स्टोरीहरू अलरेडी रहेछ र यो सँगसँगै अब अवेरनेस बढाउनु कुराहरू कसरी एडप्सन, हामी कहाँ थुप्रै इनोभेसनहरू भएको छ त्यसको एडप्सन कसरी बढाउने र इभन गभर्मेन्टले पनि त्यसलाई कसरी एडप्ट गर्ने भन्ने विषयहरू उठाएको छ। त्यसैले यो कुराहरू गरिराख्दाखेरि चाहिँ मलाई अहिले यो
यो लास्टको प्रेजेन्टेसन हाम्रो विश्व सर हुनुहुन्छ, मैले विशेष धन्यवाद दिन चाहेँ उहाँलाई, किनभने म आफैले पनि यो कमिसनको बारेमा धेरै जानकारी राखेको होइन सर है, त्यति धेरै हामीलाई यो कमिसन बनेर यसले के काम गर्न खोजेको छ थियो भन्ने कुरा एटलिस्ट आई वाज नट इन्फर्मड होइन। त्यो कुरा चाहिँ त्यसैले सरबाट जुन एउटा ब्रिफ भयो भनौँ न, यहाँ अलिकति हामी गरिरहेको यसको उद्देश्य के छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बिहानदेखि डिस्कस गरिरहेको कुरालाई चाहिँ धेरै हदसम्म अब त्यसलाई चाहिँ एड्रेस हुने जस्तो चाहिँ मैले देखेँ, किनभने एउटा चाहिँ हाम्रो इन्टिग्रेसनको कुराहरू गरेको थियौँ सुरुदेखि उठेको भनेको हामीले कति वेल इन्टिग्रेट गर्न सकेका छौँ, डिफ्रेन्ट सिस्टमहरू छ त्यो एउटा त्यो छ र त्यो इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि इन्टरअपरेबिलिटीको कुराहरू जुन दुईवटा उठाउनु भयो र यो ई कमिसन के अरे ई गभर्नेन्सले चाहिँ नि हाम्रो यो कमिसनले कसरी काम गर्न लागिरहेको छ र यसले ब्रोडर स्केलमा यो भएको यो इकोसिस्टमको लागि डिजिटल इकोसिस्टम हामीले भन्यौँ, तर त्यो इकोसिस्टमको लागि जुन गर्नुपर्ने कामहरू छ त्यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भने यति क्लियरली भन्नुभयो कि आई वाज भेरी होपफुल होइन यो भनेपछि। र बिहान पनि मैले उठाएको कुरा जस्तो कृषि मन्त्री हाम्रो मध्य प्रदेशको कृषि मन्त्रीज्यू आउनु भएको थियो एकचोटि हाम्रो मन्त्रालयमा, उहाँ चाहिँ आफू इन्जिनियर हुनुहुँदो रहेछ। अनि उहाँले चाहिँ किसान सूचीकरणको जुन बिहानदेखि पनि हामी कुरा गऱ्यौँ कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने त, किसानलाई कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने, अब नागरिक एप्सबाट हामीले आफैलाई गर्दैछौँ त्यो चन्द्र। उहाँले के भन्नु भने मैले त्यो मेरो डिभिजनले हेर्छ होइन, म आइटीको मान्छे होइन, हामीले त्यसलाई कोअर्डिनेट गरिरहेका छौँ, तर उहाँले आएर के भन्नु भने ल तपाईँको आइटी टिमलाई बोलाउनुहोस् त, आइटी म्यानेजरलाई बोलाउनुहोस् यो किसान सूचीकरण हेर्ने, म उहाँसँग कुरा गर्छु, किनभने मैले चाहिँ मेरो प्रदेशमा कृषकलाई रेजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि यो समस्या भोगेको छु, यो सफ्टवेयरमा काम गर्नको लागि बोलाउनुहोस् भन्नुभयो। अनफर्चुनेटली हामीको आइटी म्यानेजर आइटी पर्सनमै छैन होइन, त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कन्स्टेन्ट हो, किनकि अहिले हामीले यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ल्याइराख्दाखेरि पनि हामीले सम्बन्धित गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसनहरूको रेडिनेस चाहिँ नि म्यापिङ गरेकै गरेन, उहाँहरूको के थियो त अवस्था होइन, ह्युमन जनशक्ति नभइकन त हामीले काम गर्न सक्दैनौँ, जति हामी आइडिया त्यो भए पनि जनशक्ति नहुँदासम्म हामीले काम गर्न सक्दैनौँ। त्यो जनशक्ति चाहिँ हाम्रोमा क्रन्च है, कुनै एउटा सफ्टवेयर हाम्रो गभर्मेन्टबाट लन्च भएका सफ्टवेयरमा सानो समस्या आयो भने त्यो हामी अड्किन्छ, किनकि हामीका त्यो टिम छैन। त्यसैले त्यो पार्टमा मलाई लाग्छ यी कमिसन हाम्रो गभर्मेन्ट कमिसनले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई पनि अलिकति हेरिदिनुपर्छ होला सर, किनभने हामीले डिजिटललाई फ्रेमवर्कलाई इम्प्लिमेन्ट गरिराख्दाखेरि त्यो कन्स्टेन्टको कारणले गर्दा हामीले गर्न खोजेका कामहरू गर्न सक्दैनौँ भने त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने त्यो विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ, त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्यो। र डेफिनेटली बजेटको लागि अब यहाँ केही राम्रा इनिसिएटिभ जस्तो नागरिक सेवा केन्द्र मार्फत चाहिँ यो एउटा वान स्टप सर्भिसकोबाट यस्ता इन्फर्मेसन दिन सक्ने किसिमले यो अहिले तयारी पनि भइरहेको रहेछ। बिहान किसान आएको हाम्रो सदस्यज्यूले पनि यो कुराहरू गर्नुभएको थियो, यस्तो चौतारी अथवा त्यो प्लेटफर्महरू के हुनसक्छ जहाँ चाहिँ किसानहरूले यो खालको इन्फर्मेसन पाउन सक्छन् भनेर उहाँले पनि त्यो कन्सर्नहरू उठाउनु भएको थियो। त्यो ग्यापलाई पनि त्यसले केही हदसम्म एड्रेस गर्न सक्छ भन्ने ढङ्गले छ भने यो इनिसिएटिभ सुरु भएको रहेछ। यो मलाई चाहिँ लाग्छ हाम्रो लार्जर अडियन्सको लागि पनि यो चाहिँ भेरी युजफुल भयो, सो थ्याङ्क यू भेरी मच सर। र मैले यति भन्दै समष्टिमा अब हामीले यो छलफल गरेका छौँ, यसको हामीले एउटा प्रोसिडिङ्स पनि निकाल्छौँ, यो जोइन्टली एउटा प्रोसिडिङ्स पनि निकाल्छौँ। र यहाँ आज टाइमको अभावले गर्दाखेरि हामीले कतिपय प्रश्नहरू लिन सकेका छैनौँ र कतिपय क्वेसनहरू चाहिँ हामीले जुन के अरे यो क्युआर कोड मार्फत प्राप्त गरेका र हामी जुममा पनि आबद्ध छौँ, जुममा जोडिएका छौँ र जुममा पनि जोडिएकाबाट पनि थुप्रै प्रश्नहरू पाएका छन्। ती प्रश्नहरूले पनि त्यो क्वेसन तपाईँले हामीलाई क्वेसन गर्नु भनेको मतलब त्यसले हामीलाई एउटा थट प्रोसेसमा लैजान्छ, यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा भयो भने त्यो पनि हाम्रो लागि चाहिँ यो एउटा फिडब्याककै रूपमा रहन्छ, प्रश्न आफैमा पनि हाम्रो लागि फिडब्याकको रूपमा रहन्छ, किनभने त्यसले चाहिँ हामीलाई हाम्रो थट प्रोभोकिङलाई अलिकति थप गर्छ भन्ने लागेको छ। र सँगसँगै काम गर्दाखेरि हामीलाई के पनि महसुस भयो भने आज हामीले जतिलाई आइडेन्टिफाई गरेर बोलाएका छौँ थुप्रै हजुर जस्तो थुप्रै हुनुहुन्छ, प्रदेशमा काम गरिरहेको हुनुहुन्छ, कति स्थानीय तहमा काम गरेर हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूको एउटा प्रोफाइल निकालौँ न त भनेर एउटा हामीले सोचेको चाहिँ नि एउटा डिजिटल यहाँहरूको यो सेक्टरमा काम गरिरहेको एग्रिकल्चर डिजिटलाइजेसनमा काम गरिरहेको सेक्टरमा भएको स्टेक होल्डरहरूको चाहिँ एउटा प्रोफाइल तयार गरौँ भन्ने खालको हामीले त्यो सोचेका छौँ र त्यसैले हामी पछि यहाँहरूसँग फेरि सम्पर्कमा आएर चाहिँ त्यो प्रोफाइलको लागि यहाँले इनपुटहरू प्रोभाइड गऱ्यौँ। त्यो भयो भने एउटा के भने एक आपसमा पनि हामीलाई त्यो एउटा अलायन्स बनाउनलाई र आइडिया सेयरिङ गर्नलाई पनि हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा हामीले इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने पनि कतिपय यहाँले गरिरहेको कामलाई इन्टिग्रेसन गर्न पनि त्यो इन्फर्मेसन भयो भने सजिलो हुन्छ। हामीले त्यसलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र मैले यहाँ अहिले बोल्दै गर्दाखेरि हामीसँग भर्चुअली जोडिनु भएको धेरैजनालाई सम्बोधन गर्न छुटेछ बिहान पनि र अहिले पनि मैले त्यहाँ प्रदेशको सचिवज्यूहरू प्रदेश 1 को मैले कोशी प्रदेशको पनि मैले सचिवहरू त्यहाँ अनलाइनमा देखाएको छु, थुप्रै प्रदेशका साथीहरू र केही यो स्थानीय तहबाट पनि धेरैजना हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई पनि यहाँको उपस्थितिको लागि भर्चुअल उपस्थितिको लागि र यहाँको टाइमको लागि पनि धन्यवाद दिँदै थ्याङ्क यू वान्स अगेन इच अफ यू। सो आई एन्ड द प्रोग्राम हियर, थ्याङ्क यू भेरी मच। Thank you, Sapna ma'am. With this, we are at the end of the program, and we'll just proceed with the group picture. Before that, we want to share you this year, FAO Nepal is partnering with the Ministry of Agriculture and Livestock Development
is commemorating this International Year of Millet. We'll proceed some short video clips of the International Year of Millets as well. And during that time, we'll just get arranged for this group pictures. We are very thankful for your gracious presence and the passions, everything. Thank you. Sign up, sign up. I may be small, but I am strong. I grow where I thrive in harsh and dry conditions, providing food when other harvests fail. I nurture soils and ecosystems and boost biodiversity. I am nutritious and delicious and highly diverse in types and flavors. Rooted in ancient cultures and traditions, I am a powerful source of innovation. I want to share my benefits widely with all people and the planet. But I cannot do it alone. So, bring me back to your table. I am millets. Hello, yes. May we request to our all participants from there to join for the group pictures. We'll just have the 3 row over here. One first row will sit on this, the frontal part of this stage, and second with the chair, and third with the staff, please. May I request you all the participants. Sure, please. So please, ma'am. And then we have this, I think I don't know with the bag, is it going to look okay? But anyway. Yeah, great. Yes, sir, we will manage it. Basu, 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 यसरी basu. Sure. माथि हजुर माथि जाउँ न प्लिज म्याम प्लिज यहाँ जाउँ न यहाँ जाउँ न जाउँ न जाउँ न जाउँ ए हजुरहरूको लागि हो कि प्लिज प्लिज सबैजनालाई हामीले आग्रह गऱ्यौँ यो एउटा ग्रुप फोटो यो सम्भवतः एउटा माइलस्टोन इभेन्टको लागि पनि हाम्रो लागि सजिलो हुन्छ प्लिज Please, please join. Because we are in the live transmission. Yes, now we are almost ready. Ready, please, please, please. Hello. We are sorry for.
फ्रेममा पर्छ कति पर्छ फ्रेममा हेर रेडी यस प्लिज ओके 3 I may be small, but I am strong. I grow where others cannot.